Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us.
Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare.
Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Δεν τους ξέρω.
Όχι, εντάξει, μας φτάνει μία τώρα. Μην κουράζει. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us.
life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us. Για να μην ξεφύγουμε πάρα πολύ από την ώρα, γιατί ήδη αφήσαμε 10 λεπτά ένα περιθώριο λόγω Σαββάτου και κακοκαιρίας, αλλά δεδομένου ότι από ό,τι με πληροφόρησαν πολλοί συνάδελφοι παρακολουθούν online, δεν έχει νόημα να περιμένουμε άλλο. Συνεπώς θα αρχίσουμε το πρώτο στρογγυλό τραπέζι που έχει τίτλο «Προβληματισμοί, διλήμματα στην αποκλιμάκωση της χειρουργικής σταδιοποίησης της μασχάλης στην ορμονοθετική νόσο». Έχω την χαρά να προεδρεύσω αυτό το στρογγυλό τραπέζι μαζί με τους συναδέλφους μου, τον κύριο Δημόπουλο και τον κύριο Σαλούστρο. Και πριν αρχίσουμε τις παρουσιάσεις, κύριε Δημόπουλο, ή μάλλον τον κύριο Σαλούστρο που είναι και διαδικτυακά και είναι πιο δύσκολα. Καλημέρα κύριε Σαλούστρο. Καλημέρα κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα κύριε Δημόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ξεπαπαδάκη για την τιμητική πρόσκληση. Ήταν δυστυχώς μια υποχρέωση της δικιάς μας κλινικής με ένα διεθνές συμπόσιο που διεξάγεται στη Λάρισα και λίγο οι συνθήκες που με αναγκάζουν να συμμετέχω διαδικτυακά, αλλά και με αυτόν τον τρόπο νιώθω ξεχωριστή τιμή να συμμετέχω μαζί σας σε αυτό το Προεδρείο και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Δημόπουλε. Καλημέρα σας και από μένα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Ξεπαπαδάκη που μας καλεί όλα αυτά τα χρόνια στο πολύ πετυχημένο συνέδριό του. Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τραπέζι με 4 ομιλίες που αφορούν κυρίως την αποκλιμάκωση, φαντάζομαι, της ορμονοθετικής νόσου. Οπότε ελπίζω να έχουμε μια πετυχημένη συνεδρία. Κύριε Μαρκόπουλο, για τον πρώτο ομιλητή. Ωραία, ευχαριστώ. Και όπως όλα αρχίσαν από τη χειρουργική στο ΜΑΣΤΟΥ, θα αρχίσουμε με χειρουργό. Ο συνάδελφος ο κύριος Δουβετζέμης, που είναι διευθυντής της 4ης κλινικής ΜΑΣΤΟΥ στο Metropolitan General Hospital στην Αθήνα, θα μας μιλήσει για την αποκλιμάκωση σταδιοποίηση της μασχάλης στην ορμονοευαίσθητη νόσο και θα μας παρουσιάσει τα δεδομένα. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ανοιχτό αυτό. Τώρα είναι. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ξεπαπαδάκη για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω και το Προεδρείο. Το θέμα μας λοιπόν είναι η αποκλιμάκωση στην σταδιοποίηση της μασχάλης στην ορμονοευαίσθητη νόσο. Ξέρουμε ότι με τα χρόνια έχουμε προχωρήσει στην αποκλιμάκωση της χειρουργικής θεραπείας και αυτό οφείλεται κυρίως στην αντίληψη ότι ο καρκίνος του μαστού είναι μια συστηματική νόσος και έχει εξελιχθεί η συστηματική θεραπεία. Τώρα, πώς μπορούμε να αποκλιμακώσουμε τη χειρουργική θεραπεία της μασχάλης ή τη σταδιοποίηση της μασχάλης? Το ένα είναι μέσω της αποφυγής του λεμφαδενικού καθαρισμού. Δηλαδή, να έχουμε θετικούς λεμφαδένες και να μην προχωρήσουμε σε λεμφαδενικό καθαρισμό. Το δεύτερο είναι να αποφύγουμε τελείως τη σταδιοποίηση της μασχάλης. Και το τρίτο είναι να χορηγήσουμε νεοεπικουρική συστηματική θεραπεία για να μπορέσουμε να αρνητικοποιήσουμε μια αρχικά θετική μασχάλη. Όταν ξεκινάμε με το χειρουργείο, παραδοσιακά σε όλους τους καρκίνους μαστού κάναμε λεμφαδενικό καθαρισμό, το οποίο ήταν overtreatment και είχε πολύ υψηλή νοσηρότητα έως και 30% λεμφίδημα σε ασθενείς που δεν τη χρειάζονταν. Μετά προχωρήσαμε στη βιοψία λεμφαδένα φρουρού όταν είχαμε κλινικά αρνητική μασχάλη και σταματούσαμε εκεί όταν ήταν αρνητικοί λεμφαδένες παθολογανατομικά ή προχωρούσαμε σε λεμφαδενικό καθαρισμό εάν είχαμε έστω και ένα θετικό λεμφαδένα. Εκεί ήρθε λοιπόν η Z11, είναι πολύ γνωστή μελέτη, δεν χρειάζεται να καθυστερήσω λέγοντας λεπτομέρειες για αυτή τη μελέτη, που ουσιαστικά μας είπε ότι αν έχουμε τα φαίνατα βδιόγκους με έως 2 θετικούς λεμφαδένες και αρχικά κλινικά αρνητική μασχάλη, δεν χρειαζόταν να προχωρήσουμε σε λεμφαδενικό καθαρισμό. Είναι μια γνωστή μελέτη και θα μου πείτε και τι σχέση έχει τώρα με την ορμονοευαίσθητη νόσο. Στη μελέτη αυτή, όπως και σε πολλές άλλες, το 85% των περιστατικών ήταν ER θετικά. Και ήταν ένα από τα στοιχεία, ας πούμε, για τα οποία την είχαν κατηγορήσει και μαζί με το γεγονός ότι είχε πολλές μικρομεταστάσεις. Ουσιαστικά όμως, κυρίως βασίστηκε σε τέτοιου είδους ασθενείς και αποφεύθηκε ο λεμφαδενικός καθαρισμός και ήταν η μελέτη η πρώτη ίσως που μας άλλαξε την πρακτική για την αποφυγή του λεμφαδενικού καθαρισμού. Ήρθε πάρα πολύ πρόσφατα η Σένομαγκ, η οποία είχε μια παρόμοια λογική, είχε τα φένα έως τα 3 όγκους εδώ, με κάτω από 3 θετικούς λεμφαδένες φρουρούς και εδώ το 87% των περιστατικών ήταν ER positive, HER2 negative καρκίνη μαστού
Και ουσιαστικά και εδώ μας έδειξε ότι μπορούμε να αποφύγουμε το λυμφαδενικό καθαρισμό με ασφάλεια, εάν έχουμε έως 2 θετικούς λυμφαδένες με μακρομεταστάσεις. Εδώ επιτρεπόταν να έχουν και επιπλέον μικρομεταστάσεις οι ασθενείς, πολλές φορές φτάνουν και στους 4 θετικούς λυμφαδένες, αλλά προϋπόθεση ήταν να έχει ακτινοβοληθεί ο μαστός σε ποσοστά που φτάνουν σχεδόν το 90%. Και είδαμε ότι δεν ήταν κατώτερη η αποφυγή του λυμφαδενικού καθαρισμού σε σχέση με τον λυμφαδενικό καθαρισμό. Η άμαρος, απλά την αναφέρω, ότι μας επιτρέπει να ακτινοβολήσουμε τους λυμφαδένες εάν δεν προχωρήσουμε σε λυμφαδενικό καθαρισμό και εφόσον έχουμε θετική μασχάλη. Αλλά πρακτικά και στη Z11 και στη Senomac, η μεγάλο μέρος του λυμφαδένων είχαν ακτινοβοληθεί από την ακτινοβολία που δόθηκε στο μαστό, είτε και intentionally κάποιες φορές. Άρα, ξέρουμε ότι ο θετικός φρουρός έχει προγνωστική αξία. Αλλά πλέον σπάνια αποτελεί ένδειξη για λυμφαδενικό καθαρισμό, γιατί έχουμε κατανοήσει ότι ο λυμφαδενικός καθαρισμός δεν έχει πρακτικά θεραπευτική αξία. Επίσης, όταν έχουμε ένα καλό προεγχειρητικό υπερηχογράφημα, το οποίο είναι αρνητικό, ή αν έχουμε ένα λυμφαδένα ύποπτο και τον έχουμε βιοψήσει και είναι αρνητικός, έχουμε 80% ευαισθησία στο ότι δεν θα έχουμε θετική μασχάλη. Επίσης, αν έχουμε ένα αρνητικό υπερηχογράφημα, αυτό μας αποκλείει πρακτικά την πιθανότητα να έχουμε νη2 και νη3 νόσο. Άρα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, εκτός και αν έχουμε HER2 θετικούς ή τριπλά αρνητικούς όγκους, σε ορμονευαίσθητους όγκους, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, με ένα αρνητικό υπερηχογράφημα προεγχειρητικά, μπορούμε να προεξοφλήσουμε σε μεγάλο βαθμό ότι δεν θα έχουμε νη2 νόσο. Μήπως αυτό μας επιτρέπει να μην σταδιοποιήσουμε καθόλου τη μασχάλη? Επίσης, για τις γυναίκες οι οποίες είναι πριν την εμεινόπαυση, και ένας θετικός λυμφαδένας θα αλλάξει τα δεδομένα μας και θα χρειαστεί να δώσουμε χημειοθεραπεία. Αν η γυναίκα έχει ορμονευαίσθητη νόσο και είναι και μετά την εμεινόπαυση, μήπως εκεί είμαστε ακόμα πιο ασφαλείς με ένα αρνητικό υπερηχογράφημα να μην κάνουμε καθόλου σταδιοποίηση στη μασχάλη? Εκεί λοιπόν ήρθε η Sound, η οποία είχε τα φένα όγκους με αρνητικό υπερηχογράφημα της μασχάλης ή με αρνητική βιοψία στη μασχάλη, ενώ διαδερμική. Και εδώ το 88% των περιστατικών ήταν ER-positive, HER2-negative καρκίνη μαστού. Και το primary endpoint ήταν το distant disease-free survival. Τα ευρήματα ήταν ότι ουσιαστικά στα 5 χρόνια δεν υπήρχε διαφορά στο distant disease-free survival και το συμπέρασμα ήταν ότι μπορούμε να μην κάνουμε χειρουργική σταδιοποίηση της μασχάλης σε ασθενείς που η έλλειψη αυτής της πληροφορίας δεν προβλέπεται να επηρεάσει το πλάνο. Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς? Αυτοί που δεν έχουν τριπλά αρνητικούς, που δεν έχουν HER2 θετικούς και που δεν είναι προεμεινοπαυσιακές. Ξαναλέω, έχει τα φένα όγκους, έτσι. Η Nautilus είναι μια μελέτη η οποία τρέχει και περιμένουμε τα αποτελέσματα, η οποία έχει παρόμοια λογική με την Sound, απλά και εδώ το 87% ήταν ER-positive, HER2-negative καρκίνη. Είχε νεότερες ασθενείς από ότι η Sound, είχε εξίσου ψηλά ποσοστά ορμονευαίσθητης νόσου και είχε και τα 2 όγκους, ενώ η Sound είχε μόνο τα φένα. Και βέβαια δημοσιεύτηκε το 25 και η Ινσέμα, η οποία έχει και αυτή παρόμοια λογική. Εδώ πάλι το 99% των ασθενών ήταν ορμονευαίσθητοι, είχαν ορμονευαίσθητη νόσο. Κυρίως είχε τα φένα τα 2 όγκους, οι οποίοι και αυτοί είχαν αρνητική κλινικά μασχάλη προεγχειρητικά και πολλοί ασθενείς από αυτούς ακτινοβολήθηκαν στη μασχάλη. Πάνω από το 50% των ασθενών incidentally πήραν πάνω από 80% της ακτινοβολίας στη μασχάλη. Άρα ουσιαστικά σε όλες αυτές τις μελέτες η μασχάλη είχε ακτινοβοληθεί περίπου σαν να είμαστε στην άμαρος. Και εδώ είχε άλλο primary endpoint. Εδώ ήταν στο άλλο ήταν το distant disease-free survival, εδώ ήταν το invasive disease-free survival, οπότε εδώ έχουμε πιο πολλά ποσοστά υποτροπών, γιατί έλεγχε κάτι πιο συχνό και έτσι είναι μια μελέτη η οποία έχει και μεγαλύτερη στατιστική δύναμη λόγω αυτού και εδώ μας έδειξε ότι δεν έχει διαφορά είτε κάνουμε σταδιοποίηση της μασχάλης είτε όχι, πάλι σε ασθενείς που δεν θα μας επηρεάσει η έλλειψη αυτής της πληροφορίας. Λοιπόν, και το subgroup analysis δεν έδειξε κάποια διαφορά σε κάποιο subgroup. Ουσιαστικά όμως στην ΕΝΣΕΜΑ υπήρχε διαφορά στο axillary recurrence. Ήταν 1% στους ασθενείς που δεν έκαναν καθόλου χειρουργείο στη μασχάλη και 0,3% σε αυτούς που έκαναν. Πολύ μικρή διαφορά, αλλά υπήρχε αυτή η διαφορά και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε για τον αριθμό των περιστατικών. Επίσης, υπήρχε μεγαλύτερο incidence για axillary recurrence όταν δεν υπήρχε καθόλου χειρουργείο στη μασχάλη σε σχέση με όταν υπήρχε λεμφαδενικός καθαρισμός, αλλά δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στο καθόλου χειρουργείο και στο φρουρό στην υποτροπή στη μασχάλη. Και βέβαια ένα limitation αυτής της μελέτης είναι ότι στο αρχικό πλάνο
ήθελαν να έχουν 851 events για να έχουν το 80% της στατιστικής δύναμης που χρειάζονταν, αλλά προέκυψαν μόνο 525 events, οπότε είχε λιγότερο power η μελέτη από ό,τι είχε οριστεί αρχικά. Τώρα, στη Sound και στην Insema έχουμε ασθενείς οι οποίοι είναι συνήθως μετά την εμεινόπαυση, με μικρούς όγκους, ορμονευαίσθητους, οι οποίοι θα ήταν υποψήφιες και για να αποφύγουν τελείως την ακτινοβολία στο μαστό ή να κάνουν partial breast radiation. Οι μελέτες αυτές έχουν σαν προϋπόθεση να ακτινοβοληθεί ολόκληρος ο μαστός. Δεν επιτρεπόταν να έχουν partial breast radiation. Οπότε, όταν βάζουμε μια ασθενή στη διαδικασία να μην σταδιοποιήσουμε καθόλου τη μασχάλη της, την αναγκάζουμε είτε να ακτινοβοληθεί όλος ο μαστός, μάλλον την αναγκάζουμε να ακτινοβοληθεί όλος ο μαστός. Δεν μπορούμε να ακτινοβολήσουμε μερικό μαστό ή καθόλου. Μία ακόμα μεταανάλυση πάλι που συγκρίνει με 10 μελέτες το να γίνει χειρουργείο στη μασχάλη ή να μην γίνει, δεν έδειξε διαφορά στο local recurrence, στο distal metastasis, στο breast cancer mortality, overall survival και disease-free survival. Και εδώ το 91% των ασθενών είχαν ορμονευαίσθητη νόσο, και εδώ τα περισσότερα δεδομένα από τις μελέτες που αναφέραμε. Έδειξε διαφορά στο axillary recurrence, στο group που δεν είχε καθόλου χειρουργείο στη μασχάλη, αλλά δεν έδειξε διαφορά ανάμεσα στο καθόλου χειρουργείο και στο φρουρό, όπως είδαμε πριν και για την Insema. Άρα, πρακτικά μπορούμε να αποφύγουμε τη σταδιοποίηση σε μικρούς όγκους όταν δεν θα μας επηρεάσει η έλλειψη αυτής της πληροφορίας, αλλά πρέπει να ακτινοβολήσουμε το μαστό. Τι γίνεται τώρα αν ξέρουμε ότι η μασχάλη είναι θετική? Αν έχει βιοψηθεί η μασχάλη προεγχειρητικά, επειδή είχε έναν ύποπτο λεμφαδένα και βγήκε θετικός, μπορούμε να δώσουμε νοεπικουρική θεραπεία στην ορμονευαίσθητη νόσο για να αρνητικοποιήσουμε αυτή τη μασχάλη και να αποφύγουμε το λεμφαδενικό καθαρισμό? Ξέρουμε γενικά ότι αυτό γίνεται, είναι πολύ γνωστές αυτές οι μελέτες, μας άλλαξαν τα δεδομένα. Ξέρουμε ότι αν βγάλουμε τουλάχιστον 3 φρουρούς, έχουμε κάτω από 10% πιθανότητα ψευδός αρνητικού αποτελέσματος και μπορούμε να αποφύγουμε το λεμφαδενικό καθαρισμό στις μισές ασθενείς που έχουν πάρει νοεπικουρική θεραπεία. Και αν κλιπάρουμε και το λεμφαδένα, το false negative πέφτει κάτω από 2%. Αυτό πλέον είναι καθιερωμένη πρακτική, το TAD. Και ξέρουμε ότι δεν έχει και υψηλότερα ποσοστά recurrence στη μασχάλη, εάν κάνουμε TAD και δεν κάνουμε λεμφαδενικό καθαρισμό. Αυτό όμως κατά κανόνα έχει εφαρμογή σε όγκους οι οποίοι είναι πιο επιθετικοί. Δηλαδή είναι HER2 θετική ή τριπλά αρνητική, γιατί εκεί η πιθανότητα να αποφύγουμε το λεμφαδενικό καθαρισμό φτάνει και στο 60%. Στους luminal όγκους και κυρίως στους luminal lay, η πιθανότητα αυτή είναι πολύ χαμηλότερη. Είναι γύρω στο 13% ή στο 20% αν βάλουμε και τους luminal beam μέσα. Όμως δεν είναι 0. Άρα και σε αυτούς τους όγκους μπορούμε να δώσουμε νοεπικουρική θεραπεία και δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα ανταποκριθεί ασθενής, απλά δεν είναι οι περισσότερες πιθανότητες αυτές. Και αν δούμε και λίγο πιο κοντά τα δεδομένα μιας άλλης μελέτης, στο πάνω που έχω σημειώσει το ER positive, HER2 negative, η πιθανότητα πλήρους ανταπόκρισης με χημειοθεραπεία είναι 21%. Αν όμως δούμε πιο συγκεκριμένα τους υποτύπους του όγκου, εάν έχουμε χαμηλό PR, αρνητικό PR και high grade, η πιθανότητα να έχουμε πλήρη ανταπόκριση από τη χημειοθεραπεία είναι 35%. Αυτό είναι ένα αξιόλογο ποσοστό, έτσι. Άρα και εδώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν θα δουλέψει η νοεπικουρική θεραπεία. Και επίσης, πολλές φορές ακούμε ότι ο μαστός ανταποκρίνεται καλύτερα από τη μασχάλη. Εδώ τα δεδομένα σε αυτή τη μελέτη μας δείχνουν ότι η μασχάλη έχει ανταποκριθεί καλύτερα από το μαστό σε πολλές περιπτώσεις. Άρα είναι μια πρακτική και αυτή. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε και τη χρήση των μοριακών υπογραφών. Έχουν όλες μελετηθεί σε κάποιο βαθμό για τη χρήση τους προεγχειρητικά, για να μας πούν αν ένας όγκος έχει ψηλό recurrent score, αν είναι high risk. Τότε η πιθανότητά του να έχει καλή ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία είναι μεγάλη. Αν βγάλει χαμηλό σκορ στις μοριακές υπογραφές, η πιθανότητά του να ανταποκριθεί στην νοεπικουρική χημειοθεραπεία είναι μικρή και εκεί ίσως είναι καλύτερο να δώσουμε νοεπικουρική ενδοκρινική θεραπεία. Οπότε και οι μοριακές υπογραφές μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό το setup. Εδώ είναι μια μελέτη που έχει συγκρίνει την χρήση νοεπικουρικής χημειοθεραπείας με νοεπικουρική ορμονική θεραπεία και τα περισσότερα δεδομένα μας δείχνουν ότι η πιθανότητα PCR είναι μεγαλύτερη και στους luminal όγκους όταν δίνουμε χημειοθεραπεία παρά όταν δίνουμε ενδοκρινική θεραπεία. Βέβαια τα ποσοστά ήταν μικρά, αλλά η χημειοθεραπεία δουλεύει καλύτερα για να εξαλείψει την νόσο από τη μασχάλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νοεπικουρική ενδοκρινική θεραπεία μπορούμε να δίνουμε μόνο σε μεθυμνοπαυσιακές γυναίκες προεγχειρητικά. Σε προέμπλοπαυσιακές γυναίκες αυτό ακόμα είναι μόνο σε ερευνητικό πεδίο. Δεν μπορούμε να τη δίνουμε σε καθημερινή κλινική πράξη. Επίσης, και να δώσουμε νοεπικουρική ενδοκρινική θεραπεία, δεν έχουμε δεδομένα για το πώς να χειριστούμε τη μασχάλη μετά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε TAD όπως κάνουμε μετά τη χημειοθεραπεία. Δεν έχουμε δεδομένα μεγάλων μελετών να κάνουμε αποφυγή λεμφαδενικού καθαρισμού λόγω ενδοκρινικής προεγχειρητικής θεραπείας. Και
μία ακόμα μελέτη θα την αναφέρω απλά γιατί και αυτή έχει να κάνει με αποκλιμάκωση. Αν έχουμε δώσει επικουρική χημειοθεραπεία και έχει αρνητικοποιηθεί μασχάλι, έχουμε κάνει TAT και είναι αρνητικό, τότε η πρόσφατη δημοσίευση του Μαμουνά ήλεγξε αν μπορούμε να αποφύγουμε τελείως την επικουρική ακτινοθεραπεία στους υπολοιπόμενους λεμφαδένες που κατά κανόνα κάναμε. Και εδώ μας έδειξε ότι δεν υπήρχε διαφορά στο invasive breast cancer recurrence free interval και στα secondary endpoints επίσης δεν υπήρχε καμία διαφορά, που ήταν το disease free survival, overall survival κτλ. Όμως, αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι σε μια exploratory subgroup analysis έδειξε ότι το να δώσουμε επικουρική ακτινοθεραπεία σε ασθενείς που έχουν αρνητικοποιήσει τη μασχάλη τους, στους ασθενείς με τριπλά αρνητικούς όγκους τους κάνει να πάνε χειρότερα ίσως, ενώ τους ασθενείς με luminal όγκους τους βοηθάει. Άρα, ίσως, αν έχουμε ένα ασθενή με luminal όγκο που του έχουμε δώσει επικουρική χημειοθεραπεία και έχει αρνητικοποιηθεί η μασχάλη του, ενδεχομένως, αν κάποιος ήθελε να εφαρμόσει τη μελέτη αυτή, να έκανε μια δεύτερη σκέψη και να σκεφτόταν μήπως πρέπει να τους ακτινοβολήσει. Αν και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν εφαρμόζεται ακόμα ευρέως, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο follow-up για να είμαστε σίγουροι ότι είναι safe να αποφύγουμε την ακτινοβολία. Κλείνοντας, αυτό που έχω να πω είναι ότι αναλόγως του φορτίου της νόσου στη μασχάλη πρέπει να έχουμε ένα ρεαλιστικό και ογκολογικά ασφαλές χειρουργικό πλάνο. Αν ξεκινάμε με ένα ασθενή που είχε πολλούς θετικούς λεμφαδένες αρχικά, ενδεχομένως να μην είναι πολύ safe να αποκλιμακώσουμε τη μασχάλη. Αν κάποιος είχε 3 νόσο, ας πούμε, το να κάνει STAD, ίσως να μην είναι πολύ safe, γιατί μπορεί να υπάρχει false negative rate σε υψηλότερο ποσοστό ή μπορεί να υπάρχουν υπολοιπόμενοι λεμφαδένες σε υψηλότερο ποσοστό και κυρίως σε φλεγμονώδη καρκίνο μαστού, φυσικά, ό,τι υπότυπο και αν έχει, πρέπει να καταφεύγουμε σε κλασικές μεθόδους όπως είναι η μαστεκτομή και ο λεμφαδενικός καθαρισμός. Οπότε το πλάνο μας πρέπει πάντα να βασίζεται και στο ρεαλισμό. Και επίσης να πω ότι η επιθετική χειρουργική προσέγγιση δεν βοηθάει να αλλάξει τη βιολογία του όγκου. Όταν έχουμε έναν όγκο ο οποίος είναι βιολογικά aggressive, ο οποίος δεν δείχνει να ανταποκρίνεται, ίσως χρειαζόμαστε τροποποίηση σε συστηματική θεραπεία και όχι πιο επιθετική χειρουργική προσέγγιση. Τελικά λοιπόν τι κάνουμε? Έχουμε περισσότερο evidence για αποκλιμάκωση σε ασθενείς πάνω από 50 μετά φένα και κυρίως grade 1 και grade 2 luminal όγκους. Τα δεδομένα για grade 3 όγκους είναι ελάχιστα στο να αποκλιμακώσουμε. Και εννοώ να αποκλιμακώσουμε πριν δώσουμε θεραπεία. Έτσι. Η χημειοθεραπεία δίνει survival benefits σε νέες ασθενείς με θετικούς λεμφαδένες. Οπότε σε αυτές τις ασθενείς δεν μπορούμε ούτε να αποφύγουμε το φρουρό, ούτε να κάνουμε πράγματα που μπορεί να μας κάνουν να χάσουμε από τις πληροφορίες. Για μεθεμινοπαυσιακές ασθενείς με 1 έως 3 θετικούς λεμφαδένες, η γνώση του στάτους της μασχάλης δεν αναμένεται να επηρεάσει τις συστάσεις για επικουρική συστηματική θεραπεία, γιατί σε αυτές θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς μοριακή υπογραφή. Είναι συστηματική όμως για την ένδειξη για ακτινοβόληση. Γιατί αν υπάρχει θετικός λεμφαδένας, θα χρειαστεί να ακτινοβοληθούν οι ασθενείς. Αν όχι, μπορεί να το αποφύγουν αυτό, οπότε και αυτό είναι μια πληροφορία που τη χρειαζόμαστε. Και επίσης, όταν αποφεύγουμε το φρουρό, δεν μπορούμε να αποφύγουμε δεν μπορούμε να κάνουμε partial breast radiation ή δεν μπορούμε να κάνουμε omission της ακτινοβολίας, άρα πρέπει να ακτινοβοληθεί όλος ο μαστός αναγκαστικά. Να θυμίσω ότι δεν μπορούμε να αποκλιμακώνουμε μαζί πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάθε μελέτη έχει αποκλιμακώσει ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να συνδυάζουμε όλα μαζί στην κλινική πράξη και να αποκλιμακώσουμε ταυτόχρονα 3, γιατί αυτό δεν έχει μελετηθεί. Το δίλημμα λοιπόν για αποκλιμάκωση του χειρουργείου στη μασχάλη οδηγεί σίγουρα σε κλιμάκωση της επικουρικής ακτινοβολίας. Για τριπλά αρνητικούς και χερδδύο θετικούς δεν το συζητάμε. Η γνώση του στάτους της μασχάλης είναι πολύτιμη. Και όπως λένε και οι οδηγίες, ο φρουρός δεν είναι απαραίτητο σε ασθενείς πάνω από 70 μετά φένα, κλινικά είναι 0 ή R-positive, HER2-negative καρκίνο μαστού. Άρα αυτή κατά κανόνα είναι η κατηγορία ασθενών που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς να μην κάνει λεμφαδένα φρουρό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ τον κύριο Δουβετζένη και για την πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση όλων των δεδομένων. Ένα σχόλιο σε σχέση με τη χειρουργική. Καταρχάς πιστεύω ότι όταν αρχίσαμε τις αποκλιμακώσεις και υπέρ ειδικά της ακτινοθεραπείας, μια που έχω την τιμή να έχω ακτινοθεραπευτεί δίπλα μου, το κύριο πλεονέκτημα που λέγαμε ήταν η αποφυγή των λεμφιδημάτων κλπ. Κάτι στο οποίο εγώ είχα πάντα μεγάλη αντίρρηση υπό την έννοια ότι το λεμφίδημα ήταν υπερεκτιμημένο. Από τις πρώτες μελέτες που σηκώθηκα σε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο και ρώτησα τον Εμίλ Ρότζες με την Άμαρος, του είπα δεν γράφετε πουθενά πώς το μετρούσατε, από πού βάζατε ότι είναι λεμφίδημα. Και έτσι βγαίναν κάτι τρελά νούμερα, 30% των γυναικών με λεμφιδήματα, που στην Ελλάδα η εμπειρία μας, εκτός από μία κλινική εν Αθήνες που έκανε και λεμφαδενικούς καθαρισμούς μέχρι το αυτί,
Όλοι οι άλλοι δεν είχαμε τα λεμφυτήματα που λεγόταν, ας πούμε. Το θέμα είναι βέβαια ότι η προγνωστική αξία της μασχάλης έχει καταπέσει πάρα πολύ, έχει αντικατασταθεί. Στις περιπτώσεις όμως που θέλουμε για τη θεραπευτική, η μόνη επιφύλαξή μου, έτσι και το εκφράζω σαν φόβο, είναι ότι τελικά με την εκπαίδευση που δίνουμε στις γυναίκες, τις λίγες, που θα χρειάζονται ένα ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό, ποιος θα ξέρει να τον κάνει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει κανείς να το σκεφτεί. Και το τελευταίο, για να μην μακρηγορώ, επειδή ακριβώς βομβαρδιζόμαστε από data, από μελέτες κλπ, θέλει και προσοχή τι υιοθετούμε, αλλά και να μην υιοθετούμε κατά το δοκούν σε όποια άρρωστη μας βολεύει. Δηλαδή, σαν κλινική, σαν ομάδα, πρέπει να αποφασίζουμε την τακτική μας. Δεν είναι σωστό, ξέρω εγώ, επειδή πιστέψαμε ότι δεν έχει τίποτε, το αφήσαμε, πήγαμε στο χειρουργείο, ήρθε μετά 3 μέρες μια ιστολογική και λένε «Α, ωραία, άρα θα πάμε εδώ με την άμαρος. Εκεί θα πάμε με την άλλη μελέτη». Κάπου λοιπόν πρέπει να διαμορφώνουμε την τακτική μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η αποκλιμάκωση του φρουρού λεμφαδένα σε αυτές τις πολύ low risk ασθενείς εν τέλει οδηγεί σε κλιμάκωση της ακτινοθεραπείας. Και αυτές οι ασθενείς είναι ακριβώς αυτές οι οποίες είναι αυτές που θα λάβουν τη μερική ακτινοβόληση του μαστού. Και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού την εφαρμόζουν πλέον ως μέθοδο ρουτίνας. Οπότε το ερώτημα εδώ είναι όντως ποια είναι η μεγαλύτερη τοξικότητα, ο φρουρός ή η ακτινοθεραπεία όλου του μαστού. Ισχύει, και δεν νομίζω ότι η sound εφαρμόζεται κατά κόρον ή κινησέμα πουθενά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αλούστρος μήπως θέλει κάτι? Εγώ έχω ένα σχόλιο το οποίο θα μπορούσα να το κάνω και στην ομιλία της συναδέλφου μου. Τότε θα αφήσουμε θα προχωρήσουμε τότε. Ωραία, τότε να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία που αφορά την ακτινοθεραπεία και μάλιστα για τις επιπτώσεις στους ορμόνοεξαρτώμενους όγκους, την οποία θα μας την πει η κυρία Καλογερίδη, Διευθύντρια Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Ο κ. Δουβετζέμης έκανε πολύ εύκολο το έργο μου. Μπορώ και να κατέβω από το βήμα. Παρ' όλα αυτά, για να δικαιολογήσω την παρουσία μου, θα παραμείνω. Θα πω τα ίδια πράγματα, αλλά αυτό τελικά νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι όσοι εμπλεκόμαστε στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού μελετάμε τα ίδια δεδομένα. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια κοινή γλώσσα και ενδεχομένως να μπορούμε να συνεννοηθούμε και καλύτερα στα ογκολογικά συμβούλια. Ποια είναι λοιπόν τα διλήμματα για την εφαρμογή της επικουρικής ακτινοθεραπείας στην ορμονοθετική νόσο, αφού κυριαρχεί τώρα η αποκλιμάκωση στη χειρουργική σταδιοποίηση της μασχάλης. Η ακτινοθεραπεία σε κάθε περίπτωση έχει σημαντική συνεισφορά στον καρκίνο του μαστού και πλέον σήμερα με τις σύγχρονες τεχνικές μπορούμε να έχουμε ένα καλό ογκολογικό αποτέλεσμα με περιορισμένη τοξικότητα. Η αποκλιμάκωση βέβαια στον καρκίνο του μαστού όσον αφορά τη χειρουργική είναι μια παλιά ιστορία. Περάσαμε από τις εκτεταμένες μαστεκτομές του Χάλστεντ με βάση την φυγόκεντρο θεωρία, τα χειρουργία διατήρηση του μαστού, όπου και εδώ η συνεισφορά της επικουρικής ακτινοθεραπείας μπόρεσε να εξασφαλίσει ένα πολύ καλό ογκολογικό αποτέλεσμα, διατηρώντας μια καλή εικόνα σώματος στις γυναίκες που έχουν έτσι μικρότερη ψυχολογική επιβάρυνση. Μετά την καθιέρωση της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού αρχικά στο μελάνομα, πέρασε και αυτή η πρακτική, όπως μας είπαν πολύ καλύτερα πριν ο συνάδελφος χειρουργός, και στον καρκίνο του μαστού, σε μια προσπάθεια να πάρουμε την κλινική πληροφορία, αλλά και να μειώσουμε τις σχετιζόμενες με τον μασχαλαίο λεμφαδενικό καθαρισμό παρενέργειες. Τη σημαντικότερη όλων ίσως, τουλάχιστον αυτή που κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των ασθενών, είναι το λεμφίδημα, που στην βιβλιογραφική μου ανασκόπηση το βρήκα σε ψηλά ποσοστά. Παρ' όλα αυτά ο κ. Μαρκόπουλος ήδη μας ξεκαθάρισε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ακτινοθεραπεία όμως πώς έχει έρθει να προσαρμοστεί? Από εδώ και πέρα θα ακούσετε τα ίδια που ακούσατε και πριν. Έχει έρθει να προσαρμοστεί με βάση τα αποτελέσματα από τυχεοποιημένες μελέτες που έχουν περισσότερο ή λιγότερο καλή μεθοδολογία. Μία από αυτές είναι η μελέτη Άμαρος, που αφορά ασθενείς με νόσο έως ΤΑΦ 2. Οι ασθενείς μετά από την βιοψία του λεμφαδένα φρουρού και έως 3 θετικούς λεμφαδένες φρουρούς με μάκρο ή μικρος μεταστάσεις, τυχεοποιήθηκαν να κάνουν μασχαλαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή
ακτινοθεραπεία στους περιοχικούς λεμφαδένες, όλη τη μασχάλη και τον υπερκλίδιο βόθρο. Η δεκαετής παρακολούθηση που δημοσίευσε πρόσφατα τα αποτελέσματα έδειξε ότι έχουμε συγκρίσιμη ολική επιβίωση και DFS, ενώ όσον αφορά την υποτροπή στη μασχάλη είναι πολύ χαμηλή, 0,93 στο σκέλος του μασχαλιαίου καθαρισμού και μόλις 1,82 στο σκέλος όπου οι ασθενείς έλαβαν ακτινοθεραπεία των περιοχικών λεμφαδένων. Μία μελέτη με παρόμοιο σχεδιασμό είναι η μελέτη ΟΤΟΑΣΟΡ, όπου αφορά ασθενείς με νόσο που δεν υπερβαίνει εδώ τα 3 εκατοστά. Μετά την ανέβρεση του θετικού λεμφαδένα φρουρού, τυχιοποιούνται πάλι σε περαιτέρω χειρουργικό καθαρισμό της μασχάλης ή ακτινοθεραπεία των περιοχικών λεμφαδένων και βλέπουμε ότι σε αυτή τη μελέτη ο αριθμός των ασθενών με ορμονικά θετική νόσο είναι πολύ υψηλός, είναι πάνω από 80%. Κύριο καταληκτικό σημείο, πρωτεύον καταληκτικό σημείο είναι η υποτροπή στην μασχάλη. Και μολονότι στο σκέλος των ασθενών που έκαναν μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό είχαμε επιπλέον λεμφαδένες σε ένα ψηλό ποσοστό της τάξης του 38%, μετά από μια ικανοποιητική παρακολούθηση 8 περίπου ετών, η υποτροπή στη μασχάλη ήταν χαμηλή και στο σκέλος όπου έκανε ακτινοθεραπεία 1,7% και στο σκέλος βεβαίως του μασχαλιαίου καθαρισμού 2%, με συγκρίσιμη πάλι ολική επιβίωση και DFS για αυτούς τους ασθενείς. Η μελέτη Z11, που αναφέρεται πάντα κατά κόρον σε όλα τα συνέδρια που αφορούν στο καρκίνο του μαστού, είναι μια μελέτη σταθμός παρά τα προβλήματα που είχε διαφορετικό σχεδιασμό και έχει εμπνεύσει και άλλες πιο σύγχρονες μελέτες που εξετάζουν το θέμα της αποκλιμάκωσης. Εδώ, οι ασθενείς στους οποίους ανεβρέθηκαν 1 έως 2 θετικοί λεμφαδένες φρουροί τυχεοποιήθηκαν είτε να κάνουν περαιτέρω μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό, είτε να μην κάνουν καμία επιπλέον θεραπεία στη μασχάλη. Ούτε καθαρισμό, αλλά ούτε και ακτινοθεραπεία των περιοχικών λεμφαδένων. Έχουμε και πάλι τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα της δεκαετής παρακολούθησης, που δείχνει συγκρίσιμο DFS, συγκρίσιμη ολική επιβίωση, ενώ όσον αφορά την υποτροπή στη μασχάλη, και αυτή είναι χαμηλή. Στο σκέλος που έκανε μόνο λεμφαδένα φρουρό 1,5%, στο σκέλος του μασχαλιαίου καθαρισμού 0,5%. Μολονότι σε αυτό το σκέλος βρέθηκαν επιπλέον δυθυμένοι λεμφαδένες σε ένα ποσοστό 27%. Και εδώ έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ασθενών με ορμονοθετικούς όγκους. Ήδη αναφέρθηκε ότι είχε μεθοδολογικά προβλήματα η μελέτη, ενώ οι ασθενείς όπου τυχεοποιήθηκαν να μην κάνουν καμία θεραπεία στη μασχάλη έπρεπε να κάνουν ακτινοθεραπεία μόνο του μαστού. Παρόλα αυτά, οι μισοί ασθενείς σε κάθε σκέλος της μελέτης έλαβαν ψηλά εφαπτώμενα πεδία. Και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι λεμφαδένες του επίπεδου 1 πήραν μια σημαντική δόση ακτινοβολίας, πάνω από το 85% της χορηγούμενης δόσης στο μαστό, και αυτή η δόση θεωρείται ότι είναι θεραπευτική για τους λεμφαδένες επίπεδου 1. Παρόμοιο σχεδιασμό έχει και η μελέτη Συνονταρουάν, που είναι η validation μελέτη της Z11, και εδώ βλέπουμε ότι το ποσοστό των ορμονοθετικών όγκων είναι πολύ ψηλό, πάνω από 89%. Η παρακολούθηση δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι περίπου 3 έτη. Βρέθηκαν επιπλέον λεμφαδένες στο μασχαλιαίο καθαρισμό 44%. Αυτό όμως δεν φαίνεται να επηρέασε στο σκέλος που δεν έκανε καθαρισμό την ολική επιβίωση, που είναι συγκρίσιμη στα 2 σκέλη. Ενώ όσον αφορά την υποτροπή στην μασχάλη, ακόμα και στους ασθενείς που δεν έκαναν κανένα περαιτέρω θεραπευτικό χειρισμό, βλέπουμε ότι είχαμε μόνο έναν ασθενή με υποτροπή στην μασχαλιαία χώρα. Στην περαιτέρω αποκλιμάκωση όμως της χειρουργικής της μασχάλης, με την σκέψη για την παράληψη ακόμα και της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού, πάλι κλήθηκε να προσαρμοστεί η ακτινοθεραπεία χωρίς να χάσει το καλό ογκολογικό της αποτέλεσμα. Οι 2 μελέτες που σχολιάζουμε πάντα είναι πρώτα απ' όλα η μελέτη ΣΕΜΟ, που αφορά και μικρότερες ηλικιακές ομάδες, ασθενείς άνω των 18 ετών, κάτω από 5 εκατοστά όγκοι, κλινικά βέβαια αρνητική μασχάλη, που θα κάνουν χειρουργείο διατήρηση του μαστού και θα λάβουν με την χειρητική ακτινοθεραπεία. Εδώ η τυχεοποίηση είναι διπλή. Αρχικά τυχεοποίηση 1/4 στο να μην γίνει λεμφαδένας φρουρός ή να γίνει λεμφαδένας φρουρός, και σε αυτή τη δεύτερη ομάδα με έως 3 θετικούς λεμφαδένες, μία περαιτέρω τυχεοποίηση σε καθαρισμό της μασχάλης ή σε καμία περαιτέρω παρέμβαση. Και αυτά τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Όσον αφορά τώρα την ακτινοθεραπεία, αυτή είναι ακτινοθεραπεία ολόκληρου του μαστού. Δεν έχουμε την εφαρμογή της σύγχρονης IMRT τεχνικής σε όλους τους ασθενείς. Κάποιοι θα λάβουν τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία. Δεν επιτρέπεται όμως η μερική εκνοβόληση του μαστού. Δεν επιτρέπεται η ακτινοθεραπεία της μασχάλης, σκοπούμενη ή με ψηλά εφαπτώμενα πεδία.
ενώ έγινε έλεγχος των ακτινοθεραπευτικών πλάνων για τους 3 πρώτους ασθενείς σε κάθε κέντρο και συλλογή των δοσημετρικών δεδομένων για το σύνολο των ασθενών. Ο πληθυσμός της μελέτης έχει κυρίως ένα ευνοϊκό προφίλ. Η πλειοψηφία των ασθενών είναι άνω των 50 ετών, με μικρούς όγκους, κάτω από 2 εκατοστά, με θετικούς ορμονικούς υποδοχής και συνολικά ένα luminal layer υπότυπο σε ποσοστό 94%. Και βέβαια όγκοι με καλή διαφοροποίηση στη συντριπτική πλειοψηφία, με βαθμό διαφοροποίηση 1 και 2 κατά Νότιγχαμ. Παρακολούθηση των ασθενών για 6 έτη. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τους μελετητές στο Σαν Αντώνιο το 2024. Στην per-protocol ανάλυση βλέπουμε ότι έχουμε παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά το DFS των ασθενών, πολύ υψηλό, πάνω από 90%, αλλά παρόμοια αποτελέσματα και στο πληθυσμό intention to treat. Όσον αφορά τώρα την υποτροπή στην μασχάλη, εξαιρετικά χαμηλό το ποσοστό, της τάξης του 1% στο σκέλος που δεν έκανε λεμφαδένα φρουρό, 0,3% στο σκέλος του λεμφαδένα φρουρού. Και όσον αφορά την ολική επιβίωση, και αυτή συγκρίσιμη στα 2 σκέλη της μελέτης, πάνω από 97% και στις 2 ομάδες. Και έτσι οι μελετητές καταλήγουν ότι για αυτή την ομάδα των ασθενών με το ευνοϊκό προφίλ, ηλικίας άνω των 50 ετών, όγκοι κάτω από 2 εκατοστά, καλής διαφοροποίησης και luminal layer τύπο, μπορεί να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση, να μην γίνει δηλαδή βιοψία του λεμφαδένα φρουρού και οι ασθενείς να κάνουν ακτινοθεραπεία του μαστού. Όσον αφορά τώρα το ακτινοθεραπευτικό πλάνο, μολονότι στο 85% σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο, παρόλα αυτά το 50% των ασθενών έλαβε μέση δόσου λεμφαδένες επίπεδου 1 πάνω από 85% και το 25% πάνω από 75% και άλλο ένα 25% πάνω από 95%. Συνολικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι λεμφαδένες επίπεδου 1 σε ποσοστό πάνω από 50% έλαβαν επαρκή δόση κατά την ακτινοθεραπεία. Η δεύτερη μελέτη είναι η μελέτη Sound και αυτή αφορά ασθενείς με ευνοϊκό προφίλ όγκου. Εδώ όμως θα πρέπει να έχει γίνει και έλεγχος της μασχάλης με υπέρηχο και στην περίπτωση παρουσίας ύποπτων λεμφαδένων να επιβεβαιωθεί η αρνητικότητά τους με FNA. Πάλι οι ασθενείς στοιχειοποιούνται στο να κάνουν ή να μην κάνουν βιοψία λεμφαδένα φρουρού. Όσον αφορά το προφίλ, ορμονικά θετική όγκη σε ποσοστό πάνω από 92%, ενώ luminal layer τύπο έχουμε σε ποσοστό πάνω από 87%. Η ακτινοθεραπεία είναι ακτινοθεραπεία ολόκληρου του μαστού, αλλά ένα ποσοστό 10% έκανε μερική ακτινοβόληση του μαστού και κάποιοι λίγοι έκαναν έναν διαχειρητικό boost με υποκλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία του μαστού. Η υποτροπή στην μασχάλη είναι εξαιρετικά χαμηλή, κάτω από 1% και στα 2 σκέλη της μελέτης, ενώ όσον αφορά το κύριο καταληκτικό σημείο που είναι η distance DFS, είναι συγκρίσιμη στα 2 σκέλη, όπως συγκρίσιμη είναι και η ολική επιβίωση και το DFS των ασθενών. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι η υποτροπή στη μασχάλη ήταν χαμηλή, 0,4 στην πενταετία, μολονότι στο σκέλος που έκανε βιοψία λεμφαδένα φρουρού είχαμε ένα ποσοστό 13% με θετικούς λεμφαδένες. Ο βαθμός διαφοροποίησης του όγκου δεν αποτελούσε κριτήριο αποκλεισμού. Περίπου 1 στους 5 ασθενείς είχε όγκο κακής διαφοροποίησης. Ωστόσο, αυτό κάπως μας προβληματίζει, καθώς ξέρουμε ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα λεμφαδενικής διήθησης και επίσης στη μελέτη δεν έγινε γενομικό τεστ που ενδεχομένως να βοηθήσει τους συναδέλφους να αποφασίσουν την επικουρική χημειοθεραπεία. Συνολικά τώρα, αν κάνουμε μια θεώρηση των 2 αυτών μελετών, τη SOUT και τη SINSEMA, θα δούμε ότι υπάρχουν ομάδες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Αυτοί είναι οι νέες ασθενείς κάτω των 50 ετών, ασθενείς με νόσο κακής διαφοροποίησης, με KI67 μεγαλύτερο ίσο του 20%, με διοδυτικό λοβιακό καρκίνο, HER2 θετική, τριπλά αρνητικούς όγκους. Ίσως όμως περισσότερο μας ενδιαφέρει ότι δεν έχουμε σημαντικό ποσοστό ασθενών με λεμφαγγειακή νόσο και αυτός είναι ένας αναγνωρισμένος παράγοντας για την υποτροπή στους λεμφαδένες της μασχάλης. Σε περίπτωση τώρα όπου δεν θα γίνει βιοψία του λεμφαδένα φρουρού και σκεφτόμαστε να δώσουμε μετά ακτινοθεραπεία, τι είδους ακτινοθεραπεία θα είναι αυτή, πώς θα πάρουμε την θεραπευτική μας απόφαση. Η εφαρμογή της ακτινοθεραπείας, όταν θα γίνει ακτινοθεραπεία ολόκληρου του μαστού, θα πρέπει να ακολουθεί και πάλι τις κατευθυντήριες συστάσεις της άστρο που έχουν δημοσιευτεί από το 2018. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέτρη υποκλασματοποίηση σε 15 συνεδρίες ή την υπερκλασματοποίηση με τα σύντομα σχήματα των 5 συνεδριών, χωρίς η παράληψη της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού να επηρεάζει αυτή μας την απόφαση.
Ακούσαμε και πριν ότι οι μελέτες αυτές έχουν εξετάσει ένα κομμάτι αποκλιμάκωσης θεραπευτικής του μαστού που αφορά την χειρουργική σταδιοποίηση μασχάλης. Και δεν είναι εύκολο να αποκλιμακώνουμε μαζί 2 παρεμβάσεις αν δεν έχουμε ισχυρά δεδομένα. Έχουμε, θα λέγαμε, κάποια λίγα δεδομένα για το αν μπορούμε να παραλείψουμε την ακτινοθεραπεία του μαστού όταν έχουμε παραλείψει και τη βιοψία του λεμφαδένα φρουρού. Τα δεδομένα αυτά τα αντλούμε από την μελέτη της Cancer and Leukemia Group 93-43. Αυτή η μελέτη αφορά ηλικιωμένες ασθενείς άνω των 70 ετών με κλινική νόσο ταφένα νη 0 και θετικούς ορμονικούς υποδοχής. Οι ασθενείς έκαναν ένα χειρουργείο διατήρησης του μαστού και στη συνέχεια τυχεοποιήθηκαν να λάβουν ορμονοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία και ακτινοθεραπεία του μαστού και είχε μια παρακολούθηση περίπου 12 έτη, δείχνοντας ότι στους ασθενείς που δεν έγινε ακτινοθεραπεία του μαστού είχαμε μια επιβίωση χωρίς τόπικο-περιοχική υποτροπή 90%, ενώ αυτή ήταν ψηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν ακτινοθεραπεία. Και αυτό γιατί η ακτινοθεραπεία μπόρεσε να μειώσει τις υποτροπές στο σύστιχο μαστό. Σε αυτή τη μελέτη όμως έχουμε ένα 63% των ασθενών που δεν έκανε κανένα χειρουργείο στη μασχάλη και σε αυτούς δεν σημειώθηκε καμία υποτροπή στο σκέλος της ακτινοθεραπείας και μόλις 3% υποτροπές στο σκέλος που έλαβε μόνο ορμονικό χειρισμό. Τώρα τρέχουν κάποιες μελέτες, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, έχουν καλύτερη ή λιγότερο καλό σχεδιασμό και περιμένουμε τα αποτελέσματά τους μήπως μπορέσουν να αποσαφηνίσουν καλύτερα το πώς θα πρέπει να είναι η προσέγγισή μας. Μία από αυτές είναι η Ολλανδική μελέτη BOOK 21308, αφορά ασθενείς με κλινικά αρνητική μασχάλη, ταφένα, ταφ2 νόσο, θετικούς ιστρογονικούς υποδοχής, όπου τυχεοποιούνται να κάνουν βιοψία του λεμφαδένα φρουρού ή όχι και στη συνέχεια θα λάβουν ακτινοθεραπεία ολόκληρου του μαστού με boost και χορήγηση IMRT τεχνικής με στατική ακτινοβόληση ή με τόξα, ενώ δεν επιτρέπεται η μερική ακτινοθεραπεία του μαστού. Γίνεται καθημερινή απεικόνηση για να διασφαλιστεί ότι έχουμε υψηλή ποιότητα στην εφαρμογή της ακτινοθεραπείας και χρησιμοποιείται η Deep Inspiration Breath Hold πρακτική για την προστασία της καρδιάς. Στους ασθενείς που δεν θα κάνουν βιοψία λεμφαδένα φρουρού, δεν θα γίνει ακτινοθεραπεία των περιοχικών λεμφαδένων. Ενώ σε αυτούς που θα γίνει βιοψία του λεμφαδένα φρουρού, η ακτινοθεραπεία των περιοχικών λεμφαδένων βασίζεται στο πρωτόκολλο που υπάρχει για αυτή την πρακτική στην Ολλανδία. Έχει γίνει μια ανάλυση των ασθενών της μελέτης αυτής για την ποιότητα της ακτινοθεραπείας. Το 98% των ασθενών έχει λάβει θεραπεία σύμφωνα με το πρωτόκολλο και το σημαντικό είναι ότι μόλις το 1,5% των ασθενών έλαβε δόσεις λεμφαδένες του επίπεδου 1 πάνω από 95%, δηλαδή έλαβε θεραπευτική δόση. Άρα δεν θα έχουμε ένα blurring των αποτελεσμάτων από την τυχαία ακτινοβόληση με σημαντική δόση των λεμφαδένων επίπεδου 1. Και σε αυτή την μελέτη, όπως προείπα, έχουμε ένα ευνοϊκό προφίλ στους ασθενείς, αφού έχουν μικρούς όγκους, καλής διαφοροποίησης και έναν luminal A υπότυπο πάνω από 85%. Και τα αποτελέσματα αναμένονται στην προσεχή πενταετία, πιθανότατα στο 2027-2028. Η μελέτη ναυτίλους είναι η μελέτη που αφορά τον ασιατικό πληθυσμό. Και εδώ έχουμε μικρούς όγκους με κλινικά αρνητική μασχάλη. Γίνεται υπερηχογράφημα στην μασχάλη πριν την τυχεοποίηση και σε περίπτωση που έχουμε ύποπτους λεμφαδένες επιβεβαιώνεται η αρνητικότητα με FNA και στη συνέχεια όλοι αυτοί οι ασθενείς τυχεοποιούνται σε λεμφαδένα φρουρό ή στην μη διενέργεια λεμφαδένα φρουρού. Όμως εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά, καθώς το πρωτόκολλο επιβάλλει να γίνουν ψηλά εφαπτώμενα πεδία στο σκέλος όπου δεν θα κάνει βιοψία του λεμφαδένα φρουρού. Μία προσέγγιση που ουσιαστικά δεν τη θέλουμε, γιατί είπαμε ότι έτσι οι λεμφαδένες αυτοί θα πάρουν μια σημαντική δόση ακτινοβολίας. Νομίζω ότι οι δύο σημαντικές μελέτες που τρέχουν τώρα και θα δώσουν αποτελέσματα το 27 και το 28 είναι πρώτα απ' όλα η Taylor X. Αυτή αφορά ασθενείς άνω των 35 ετών με θετικούς ορμονικούς υποδοχής, HER2 αρνητικές, όπου έχουν ένα χαμηλό κίνδυνο υποτροπής με ένα recurrence score στο oncotype κάτω από 26% και μετά την ανέβρεση 1 έως 3 θετικών λεμφαδένων φρουρών τυχεοποιούνται σε ακτινοθεραπεία των περιοχικών λεμφαδένων ή όχι. Έτσι, οι ασθενείς που θα κάνουν ογκεκτομή θα πάρουν στο ένα σκέλος ακτινοθεραπεία του μαστού μόνο ή ακτινοθεραπεία του μαστού με τους περιοχικούς λεμφαδένες στο άλλο σκέλος, ενώ αν κάνουν μαστεκτομή, είτε δεν θα κάνουν καθόλου ακτινοθεραπεία στο ένα σκέλος, είτε θα κάνουν ακτινοθεραπεία στο θωρακικό τείχομα και στους περιοχικούς λεμφαδένες. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο το DFS, η ολική επιβίωση, η ποιότητα της ζωής και η σχέση κόστους αποτελεσματικότητας.
Ενώ η δεύτερη μελέτη, η οποία τρέχει, είναι η μελέτη T-REX, και αυτή περιμένουμε να δώσει αποτελέσματα το 2000, να ολοκληρωθεί μάλλον το 2028. Αφορά νεότερο πληθυσμό, πάνω από 18 ετών οι ασθενείς, θετικός ορμονικούς υποδοχής, HER2 αρνητική νόσος. Και το σημαντικό, νομίζω, στην μελέτη αυτή, όπου τυχιοποιεί ασθενείς με έως 2 θετικούς λεμφαδένες φρουρούς, είναι ότι θα προσπαθήσει να αναγνωρίσει προγνωστικούς και προβλεπτικούς δείκτες για το όφελος περιοχικής ακτινοθεραπείας. Η μελέτη αυτή επίσης περιλαμβάνει ασθενείς με πολυκεντρική νόσο, κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά, γιατί αυτός ο παράγοντας συνήθως είναι ένας παράγοντας αποκλεισμού από τις μελέτες αυτές. Οι ασθενείς και εδώ θα τυχιοποιηθούν να κάνουν ακτινοθεραπεία των περιοχικών λεμφαδένων ή να κάνουμε μία αποκλιμάκωση χωρίς ακτινοθεραπεία των περιοχικών λεμφαδένων. Είναι όμως εύκολο γενικά να αλλάξουμε πρακτική και από τα δεδομένα που έχουμε τώρα, ή πόσο εύκολο είναι να προσαρμοστούμε όταν έχουν παγιωθεί κάποιες πρακτικές μέσα μας εδώ και χρόνια, πρακτικές που μας κάνουν στην πραγματικότητα να νιώθουμε ασφαλείς και να μεταφέρουμε την ασφάλεια αυτή και στη συζήτηση που έχουμε με τους ασθενείς. Έχουμε το παράδειγμα της σύστασης για την αποφυγή της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού και της ακτινοθεραπείας του μαστού σε γυναίκες άνω των 70 ετών με θετικά ορμονικούς υποδοχής αρχικού σταδίου και HER2 αρνητική νόσο. Οι συστάσεις αυτές ακολουθούν τις συστάσεις της Choosing Wisely καμπάνιας από τη χειρουργική εταιρεία μαστού. Παρόλα αυτά, χειρουργική εταιρεία ογκολογίας, με συγχωρείτε. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στις στάσεις αυτές. Φαίνεται από μελέτες που έχουν γίνει και από ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρωθεί τόσο από χειρουργούς όσο και από ακτινοθεραπευτές ογκολόγους, ότι εξακολουθούμε βαθιά μέσα μας να πιστεύουμε ότι η ακτινοθεραπεία και σε αυτή την ομάδα των ασθενών σχετίζεται με βελτίωση στην επιβίωση και ότι έχουμε με ένα αυξημένο κίνδυνο τόπικο περιοχικής υποτροπής αν παραλείψουμε την ακτινοθεραπεία. Επομένως, συνολικά θα έλεγα ότι ακόμα έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Πρέπει να περιμένουμε για να ισχυροποιήσουμε τις απόψεις μας τα αποτελέσματα και των μελετών που τρέχουν, που είναι καλά δομημένες. Έχουμε δεδομένα βέβαια από τη Sound και την Insema, τα οποία, όπως υπόθηκε και πριν, μάλλον δεν μας έχουν πείσει και πάρα πολύ. Μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά, έχουμε τις επικαιροποιημένες συστάσεις της ΑΣΚΟ που δημοσιεύτηκαν το 2025 και αφορούν τη βιοψία του λεμφαδένα φρουρού και τους μετέπειτα θεραπευτικούς χειρισμούς. Είναι ένας αλγόριθμος λίγο πυκνογραμμένος, που αν τον ακολουθήσουμε όμως και τον διαβάσουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι και εδώ αφήνει ένα περιθώριο για εξατομικευμένη προσέγγιση. Και βέβαια, γιατί υπάρχει ακόμα η εξατομικευμένη προσέγγιση και η κλινική σκέψη πίσω από όλα αυτά, γιατί από όλες τις μελέτες που ακούστηκαν μέχρι τώρα, έχουμε κάποιες γκρίζες ζώνες ακόμα. Έχουμε υποομάδες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς, όπως είναι ασθενείς με κακή διαφοροποίηση ή με λεμφαγγειακή θετική νόσο. Δεν έχουμε μακρά παρακολούθηση που να φτάνει την 20ετία, ενώ ξέρουμε ότι Λούμιλαν A όγκοι είναι αυτοί που μπορούν να υποτροπιάσουν αργά. Ακούστηκε και πριν κατ' επανάληψη και από το Προεδρείο και από τον προηγούμενο ομιλητή ότι οι ασθενείς στους οποίους μπορούμε με ασφάλεια να παραλείψουμε την βιοψία του λεμφαδένα φρουρού είναι και αυτοί στους οποίους μπορούμε να παραλείψουμε την ακτινοθεραπεία, μπορούμε να κάνουμε μερική ακτινοβόληση του μαστού, ενώ δεν έχουμε δεδομένα για το συνδυασμό παράληψης βιοψίας λεμφαδένα φρουρού και μερικής ακτινοβόλησης του μαστού. Και τελικά, αν κάτι θέλαμε, θα ήταν να έχουμε μία καλά δομημένη, τυχιοποιημένη μελέτη που θα περιλαμβάνει πολλά κλινικά σενάρια. Βιοψία του λεμφαδένα φρουρού και στη συνέχεια επικουρική ακτινοθεραπεία όλου του μαστού, επικουρική ακτινοθεραπεία με μερική ακτινοβόληση του μαστού ή καμία ακτινοθεραπεία και επιπλέον ασθενείς στους οποίους δεν θα γίνει βιοψία του λεμφαδένα φρουρού και επικουρικά θα κάνουμε ακτινοθεραπεία όλου του μαστού ή μερική ακτινοβόληση του μαστού ή καμία ακτινοθεραπεία. Είναι εφικτή αυτή η μελέτη? Όχι. Γιατί θα θέλαμε πάρα πολλές δεκαετίες παρακολούθησης. Εν τω μεταξύ θα έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα και οι συστηματικές θεραπείες και θα θέλαμε και έναν υπέρογκα μεγάλο αριθμό ασθενών. Άρα δεν είναι εφικτή μια τέτοια μελέτη. Μέχρι τότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαβάζουμε καλά τις μελέτες, να συζητάμε τα περιστατικά στο Ογκολογικό Συμβούλιο, να εξοτιμικεύουμε την προσέγγιση μας και γιατί όχι να συζητάμε με τον ασθενή, όπου μπορεί να καταλάβει τους προβληματισμούς και να ξέρουμε πώς και εκείνος νιώθει πιο ασφαλής για να πορευτεί σε αυτή τη ζωή, κουβαλώντας έναν καρκίνο του μαστού. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλογερίδη. Εξαιρετική ομιλία. Νομίζω δώσατε όλα τα δεδομένα. Ένα μικρό σχόλιο, ίσως και μια μικρή ερώτηση σε εσάς, γιατί το πιο σημαντικό από αυτά που είπατε είναι ότι εν τέλει, παρόλο που είμαστε στην εποχή των guidelines και των μελετών, τα patterns of care, οι αναλύσεις αυτές δείχνουν ότι ακόμα και στην Αμερική, που το νομικό πλαίσιο είναι πολύ πιο αυστηρό, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό γιατρών, το οποίο διαφοροποιείται από τα guidelines και διαφοροποιείται και από τις μελέτες. Τώρα, σε όλα αυτά που είναι καινούρια, το partial breast, η αποκλιμάκωση μασχάλης, εσείς στην πράξη σε ποιο θα προχωρούσατε ή πότε προχωράτε όντως σε μια αποκλιμάκωση της θεραπείας, ως προσωπική επιλογή? Αποκλιμάκωση για να κάνουμε μερική εκνοβόληση του μαστού ή. Ναι, ας πούμε τη μερική ακτινοβόληση του μαστού. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή στο τμήμα μας δεν έχουμε βάλει την μερική ακτινοβόληση του μαστού. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε τώρα να γίνει. Να σας πω ότι ένα πρόβλημα σε αυτό, και το έχω ξαναφέρει και άλλη φορά από μικροφόνου, είναι ότι εγώ υπηρετώ σε ένα δημόσιο φορέα. Προσέρχονται ασθενείς από πολλά διαφορετικά κέντρα χειρουργικής του μαστού. Δεν έχουμε δηλαδή συγκεκριμένη ομάδα με την οποία αποφασίζουμε εξ αρχής να διαχειριστούμε το περιστατικό από κοινού, και έτσι έχουμε δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που προσέρχονται με καρκίνο του μαστού και κατά το χειρουργείο δεν έχουν μπει χειρουργικά κλιπς. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει για την μερική ακτινοβόληση του μαστού. Εσείς νομίζω που το εφαρμόζετε, το ξέρετε καλύτερα από όλους, ότι είναι ίσως ο πιο σημαντική παράμετρος για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη μερική εκνοβόληση του μαστού με ακρίβεια. Γιατί ο πρώτος στόχος σε οποιαδήποτε εκνοθεραπευτική παρέμβαση είναι να μην έχουμε γεωγραφική απώλεια του όγκου στόχου. Επομένως, αν δεν έχουμε εκλειψ, και ειδικά στην εποχή που γίνονται ογκοπλαστικές επεμβάσεις, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με μεγάλη ασφάλεια πού ακριβώς βρίσκεται η κήτη της ογκεκτομής. Γιατί δεν έχει νόημα να αποκλιμακώσω κάτι, αν δεν μπορώ να διασφαλίσω ότι θα έχω μια σωστή στόχευση για ένα καλό ογκολογικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, νομίζω ότι η αποκλιμάκωση της ακτινοθεραπείας αφορά με ίσως πιο μεγάλη ασφάλεια τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, με ένα πολύ ευνοϊκό προφίλ όγκου, δηλαδή μικρούς όγκους, ορμονοθετική νόσο, καλή διαφοροποίηση και ασθενείς, μολονότι δεν έχει μπει στις στάσεις ακριβώς έτσι, τουλάχιστον της SCCN, που δεν έχουν λεμφαγγειακή διήθηση. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλογερίδη, εξαιρετική. Κύριε Σαλούστρο, θέλετε να προλογίσετε τον επόμενο μιλητή? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημόπουλε. Και ας περάσουμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο θα μας το αναπτύξει η κυρία Περδικάρη, είναι συνάδελφός μου, ειδικευόμενη στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, δηλαδή στο κατά πόσο η παράληψη του λεμφαδενικού καθαρισμού, άρα και της πληροφορίας των παραπάνω διηθημένων λεμφαδένων, έχει σημασία για τη δικιά μας απόφαση για συστηματική θεραπεία. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου για την τιμητική πρόσκληση στην Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κύριο Ξεπαπαδάκη, όπως και την κυρία Καραγεωργοπούλου με την βοήθειά της στην προσέγγιση του θέματος που επιλήφθηκε του προγράμματος. Πέρυσι στο Σαν Αντώνιο έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο session αναφορικά με αυτό το θέμα και από εκεί δανείστηκα αρκετά για την ομιλία μου. Ξεκινώντας λοιπόν, τι γνωρίζαμε, ότι αναφορικά με την ιστορία στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, αυτό που κάναμε, ήταν να προσθέτουμε περισσότερα στον θεραπευτικό μας αλγόριθμο. Δηλαδή, πιο εκτεταμένα χειρουργία, έπειτα ανακαλύψαμε ότι προσθέτοντας περισσότερη χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, όμως αυτό είχε και επίπτωση στους ασθενείς μας. Με την πάροδο των ετών και με τις νέες στοιχειοποιημένες προπτικές μελέτες που διενεργήθηκαν, παρόλα αυτά, είδαμε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα μεγάλα χειρουργία της ολικής μαστεκτομής με BCT ή ολική λεμφαδενεκτομία με λεμφαδένα φρουρό, όπως και να έχουμε πιο στοχευμένη ακτινοθεραπευτική προσέγγιση, καθώς και η στοχευμένη συστηματική θεραπεία φαίνεται να έχει εξίσου καλά αποτελέσματα με την χημειοθεραπεία, αν όχι καλύτερα, και πάλι όλα αυτά συγκεντρωτικά είδαμε ότι έχουν πάλι καλά αποτελέσματα για τους ασθενείς μας. Το ερώτημα εδώ που γεννάται είναι πρακτικά στα πλαίσια αυτής της αποκλιμάκωσης σταδιοποίησης χειρουργικής της μασχάλης, μήπως τελικά υποθεραπεύουμε τον ασθενή μας με τη συστηματική θεραπεία και κατ' επέκταση αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρίσκου της απομακρυσμένης υποτροπής. Αυτά είναι τα 4 points που θα ήθελα να συζητήσω στα επόμενα λίγα λεπτά στην ομιλία μου. Αρχικά, ο αριθμός των θετικών λεμφαδένων που εμπλέκονται φαίνεται πλέον να έχει περισσότερο προγνωστική αξία παρότι προβλεπτική.
Στις μεταμενοπαυσιακές γυναίκες με χαμηλού ρίσκου χαρακτηριστικά, φαίνεται να μην υπάρχει τόσο μεγάλο κλινικό όφελος πλέον από την χημειοθεραπεία, αν έχουν πάνω από 4 θετικούς λεμφαδένες. Τώρα, αναφορικά με τους ασθενείς που επρόκειται να λάβουν χημειοθεραπεία, γιατί είναι high risk ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει μια αμφιβολία ως στο προς το ποιοι ωφελούνται από τη χορήγηση των ανθρακυκλινών. Και τέλος, με την χορήγηση των CDK4/6 παραγόντων, φαίνεται να μην επηρεάζονται από τον αριθμό των λεμφαδένων, το οποίο περαιτέρω φαίνεται να περιορίζει την ανάγκη για χειρουργική σταδιοποίηση, ειδικότερα μετά την έγκριση του Ribociclib. Ξεκινάω με το πρώτο μου point, και εδώ έχουμε τα δεδομένα από την Early Breast Cancer Trials Group, όπου φαίνεται ότι ο αριθμός των θετικών λεμφαδένων υποδεικνύει το ποσοστό της απομακρυσμένης υποτροπής, καθώς και το ποσοστό του θανάτου από καρκίνο του μαστού. Βλέπουμε στις κόκκινες καμπύλες τους ασθενείς με 4 έως 9 θετικούς λεμφαδένες, στην μπλε 1 έως 3, και αυτό πρακτικά που καταλαβαίνουμε είναι ότι όσο περισσότεροι λεμφαδένες θετικοί υπάρχουν, αυξάνεται και γραμμικά ο κίνδυνος υποτροπής ή θανάτου. Προχωρώντας όμως σε μια σειρά ανάλυση που έγινε από το 2010 στο 2021, που αξιολόγησε την ετήσια μεταβολή αυτής της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών, φαίνεται ότι με το πέρασμα των ετών ελαφρώς ο επιλασμός αυτών των ασθενών κάπως να μειώνεται. Αυτοί οι ασθενείς ήταν περίπου το 8%, ορμονοθετικοί πάντα ασθενείς με χειριδιο-αρνητική νόσο, και από αυτούς το 20% είχαν λουβιακό καρκίνο μαστού. Συνεχίζοντας τώρα με τις μεταμενοπαυσιακές γυναίκες με τα χαμηλού ρίσκου χαρακτηριστικά, αν έχουν πάνω από 4 θετικούς λεμφαδένες, θα μιλήσω ξεκάθαρα για τις ασθενείς που είχαν 1 έως 3 θετικούς λεμφαδένες, γιατί για αυτές έχουμε δεδομένα από την RxPonder, μια μεγάλη μελέτη όπου συμπεριέλαβε αυτή την ομάδα ασθενών, με recurrent score κάτω από το 26, τη στοιχειοποίησε είτε να λάβουν χημειοθεραπεία, ακολουθούμενη από ορμονοθεραπεία, είτε μόνο ορμονοθεραπεία. Τα σημαντικότερα stratification factors της μελέτης ήταν η χειρουργική σταδιοποίηση της μασχάλης, η ολική λεμφαδενεκτομή ή η φρουρός λεμφαδένας, καθώς και το menopausal status. Και είδαμε ότι μόνο το 9% των ασθενών στη μελέτη είχαν 3 θετικούς λεμφαδένες. Η πλειοψηφία είχε 1. Από ό,τι φάνηκε, υπήρχε σημαντική συσχέτιση ωφέλους από την χημειοθεραπεία με το menopausal status. Όπως βλέπουμε αριστερά μας, οι πρεμενοπαυσιακές φαίνεται να ωφελούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπείας, ενώ οι μεταμενοπαυσιακές όχι. Αντιθέτως, δεν υπήρχε ίδια συσχέτιση ωφέλους από τη χημειοθεραπεία όσον αφορά τη χειρουργική σταδιοποίηση της μασχάλης. Καθώς το 1 τρίτο μόνο των ασθενών είχαν κάνει φρουρό λεμφαδένα, ενώ οι υπόλοιποι ολική λεμφαδενεκτομή. Δηλαδή δεν υπήρχε ευρεία κατανομή. Και βλέπουμε και αριστερά, οι πρεμενοπαυσιακές γυναίκες, το hazard ratio ήταν ακριβώς το ίδιο, ενώ στις μεταμενοπαυσιακές φαίνεται μια μικρή διαφορά που και πάλι όμως δεν αλλάζει δεδομένα, γιατί μιλάμε για exploratory analysis σε αυτό το σημείο. Άρα, πρακτικά τι μας λέει εδώ, ότι τα αποτελέσματα της μελέτης όσον αφορά ολικής επιβίωσης DFS δεν επηρεάστηκαν από την χειρουργική σταδιοποίηση της μασχάλης. Σε αυτή τη διαφάνεια παραθέτω ένα καινούριο και πολλά υποσχόμενο εργαλείο, το RS-Clean, το οποίο πρακτικά τι κάνει, συνδυάζει το recurrent score μαζί με κλινικοπαθολανατομικά χαρακτηριστικά του όγκου, που είναι το μέγεθος, οι λεμφαδένες που εμπλέκονται, η ηλικία του ασθενούς, το grade, και τι κάνει, προσπαθεί να μας βοηθήσει να έχουμε πιο εξατομικευμένη προσέγγιση για τη θεραπεία του ασθενούς μας, βάσει υπόψη τον κίνδυνο υποτροπής, όπως και το απόλυτο όφελος από χημειοθεραπεία με ορμονοθεραπεία έναντι της ορμονοθεραπείας. Και βλέπουμε ότι είναι πιο προγνωστικός όταν συνδυάζεται μαζί παρά από το καθένα ξεχωριστά. Στη διαφάνεια φαίνεται και καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότεροι λεμφαδένες έχουν υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής, αλλά τι γίνεται, αυτή η ομάδα ασθενών μπορεί να μας προβλέψει το όφελος από τη χημειοθεραπεία. Συνεχίζω και με τη μελέτη ADAPT, μια πολύ μεγάλη μελέτη που χρησιμοποίησε διαφορετικούς βιοδείκτες και μας βοηθάει στην εξατομίκευση της επικουρικής θεραπείας στον πρώιμο καρκίνο του μαστού, ορμονοθετικό χερδιοαρνητικό, όπου στην αρχική της φάση βασίστηκε στο recurrent score, και βλέπουμε το εξής. Στους ασθενείς με χαμηλό recurrent score 0 έως 11, φαίνεται ότι η πενταετές distant disease-free survival ήταν στο 94%. Όσο μεγάλωνε το score, τόσο μειωνόταν αυτό το όφελος. Δυστυχώς όμως αυτή την ομάδα ασθενών είχαν μόνο 50 ασθενείς. Έπειτα, οι ερευνητές πήγαν ένα βήμα παρακάτω στη μελέτη Adapt Cycle, που πρακτικά τι μας κάνει, μας δίνει precisional medicine, δηλαδή πώς ανταποκρίνεται ο συγκεκριμένος όγκος στην induction ορμονοθεραπεία, και φάνηκε ότι συμπεριέλαβε ασθενείς με πάνω από 4 θετικούς λεμφαδένες, ορμονοθετικούς χερδιοαρνητικούς, recurrent score κάτω από 26, αλλά με την προϋπόθεση ότι ήταν responders στην ορμονοθεραπεία. Responders δηλαδή να είχαμε drop του KI67 κατά 10%. Και τη στοιχειοποίηση έτσι ώστε να λάβουν
εντατικοποιημένη ορμονοθεραπεία με 2 κύκλους ριμπόσικλιπ ή χημειοθεραπεία και έπειτα ορμονοθεραπεία. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό, αν μπορέσει και αποδειχθεί, θα μπορούμε ίσως με περισσότερη ασφάλεια να πούμε ότι μπορούμε να αποκλιμακώσουμε τελώς την σταδιοποίηση τη χειρουργική. Συνεχίζοντας, όσον αφορά την αμφιβολία και βεβαιότητα που υπάρχει για το ποιοι ασθενείς μας ωφελούνται από την χορήγηση των ανθρακυκλινών, θα πω ότι δεδομένα έχουμε από την Επιστ Trials που όλοι γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς με 4 θετικούς λεμφαδένες και πάνω παρουσίασαν όφελος από τη χορήγηση των ανθρακυκλινών. Αυτό το όφελος όμως, όπως βλέπουμε σε μια JCO exploratory analysis που έχουμε πλέον ένα median follow-up 7 ετών, δεν φαίνεται να διατηρείται. Άρα, πρακτικά, αφαιρώντας περισσότερους λεμφαδένες, φαίνεται να μην μας δίνει πλέον την πληροφορία για την επιλογή της συστηματικής μας χημειοθεραπείας. Και τελειώνοντας, να πούμε και 2 λόγια για τους NDK46 παράγοντες. Σαν ένα review θα πω ότι έχουμε πλέον FDA και EMA εγκρίσεις και για το abemaciclib και για το ribociclib. Το abemaciclib στη μελέτη Monarchy, όπου εγκρίθηκε για 2 έτη. Να σημειώσω απλά ότι στους ασθενείς που είχαν από 1 έως 3 θετικούς λεμφαδένες θα έπρεπε να έχουν και high risk χαρακτηριστικά, είτε το μέγεθος του όγκου, είτε το grade, είτε ένα υψηλότερο KX7, ενώ δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν καθόλου ασθενείς με νημιδεν νόσο. Στην άταλη, αντιθέτως, οι ασθενείς τυχοποιήθηκαν να πάρουν 3 χρόνια ribociclib ή όχι, και να πούμε ότι συμπεριλήφθηκαν και νηπλάς νόσος, αλλά και νημιδεν με high risk χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν μία από τις διαφορές τους. Όπως βλέπουμε στα διαφάνεια αυτή, σε όλες τις ομάδες και στις 2 μελέτες, τα φάρμακα βελτίωσαν το τετραετές DFS, ανεξαρτήτου των λεμφαδένων που αφαιρέθηκαν και του σταδίου. Οι περισσότεροι ασθενείς και στις 2 μελέτες έλαβαν προηγουμένως χημειοθεραπεία. Στην Monarchy, το 60% είχαν πάνω από 4 θετικούς λεμφαδένες θετικούς στο χειρουργείο, ενώ στην άταλη 43%. Συμπερασματικά, λοιπόν, και βλέπουμε ότι για τους περισσότερους ασθενείς μας φαίνεται πλέον η πλήρης χειρουργική σταδιοποίηση της μασχάλης να μην έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην συστηματική μας θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σενάρια και περιπτώσεις που θα πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε την επιπλέον χειρουργική, όπως ας πούμε αν έχουμε μια πρώιμη παυσιακή γυναίκα κατόπιν συζήτηση μαζί της να της σκεφτούμε τη χορήγηση ανθρακυκλινών, ή σε μια μεταμενοπαυσιακή με 3 θετικούς λεμφαδένες και επιπλέον high risk χαρακτηριστικά, όπου κατόπιν πάλι συζητήσεις για ρίσκο και όφελος θεραπείας να σκεφτούμε και αυτό. Επίσης, όταν γνωρίζουμε την πληροφορία για το πώς οι λεμφαδένες εμπλέκονται στην νόσο μας, μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε περαιτέρω το ρίσκο και την πρόγνωση της ασθένειας και έτσι να σκεφτούμε πιο εξατομικευμένα τη θεραπεία για τον ασθενή μας και επίσης αν θα πρέπει και πότε να εντάξουμε και την extended ορμονική θεραπεία. Όπως προανέφερα, αναμένουμε όμως δεδομένα και αποτέλεσματα από αυτές τις μελέτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να καθορίσουμε την συστηματική θεραπεία. Παρόλα αυτά, μέχρι να τα έχουμε όλα αυτά μαζεμένα, τα δεδομένα και τα νέα αποτελέσματα, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια εξατομικευμένη περίπτωση κάθε φορά και ασθενή, δεν ισχύει το one size fits for all και πάντοτε πρέπει να γίνεται υπό τη διενέργεια MDTs, όπου θα αξιολογείτε και θα συζητάτε το ρίσκο και το όφελος της χειρουργικής σταδιοποίησης και περαιτέρω σταδιοποίησης σε όλο το θεραπευτικό μας αλγόριθμο. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Περδικάρη. Μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση και η μεθοδική σας, ο μεθοδικός τρόπος παρουσίασης. Είναι αλήθεια ότι η θετικότητα της μελέτης Νάταλη έτσι έχει λίγο εξασθενήσει αυτή τη σημασία μιας τέτοιας συζήτησης από παθολογική, ογκολογική προσέγγιση, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις γυναικών, σίγουρα λιγότερες, στις οποίες ο αριθμός των πιθανά έξτρα διθυμένων λεμφαδένων θα μας αλλάξουν τη θεραπεία μας. Δεν είναι μόνο προγνωστική η πληροφορία και έτσι θα ξεχώριζα μετεμηνοπαθικές γυναίκες οι οποίες έχουν 2 καταρχάς θετικούς λεμφαδένες στη βιοψία λεμφαδένα φρουρού ή 1 λεμφαδένα φρουρό που έχουν χαμηλό ή μέχρι 25 recurrent score και έχουν μια πιθανότητα να έχουν πάνω από 4 διθυμένους λεμφαδένες στον έξτρα λεμφαδενικό καθαρισμό. Αυτή η ομάδα νομίζω ακόμα μπορεί να προκαλεί μια συζήτηση με τους συναδέλφους μας χειρουργούς κατά πόσο θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και αυτές οι γυναίκες είναι εκείνες
που μπορεί να έχουν 2 στους 2 θετικούς λεμφαδένες, από όσο μπορώ να σκεφτώ, μεγάλους όγκους, λωδιακό καρκίνωμα, λεμφαγειακή διήθηση στον πρωτοπαθή όγκο. Δεν ξέρω αν συμφωνούν ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Δημόπουλος με αυτή τη σκέψη. Συμφωνούμε απόλυτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στη τελευταία ομιλία του Σκρουπιού Τραπεζιού για την ακτινοθεραπεία μετά από... για την ακτινοθεραπεία μετά από PCR, με ομιλήτρια την καθηγήτρια ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, κυρία Τόλια. Νομίζω, ειδικά για μας τους χειρουργούς που μας προβληματίζει πάρα πολύ, προσωπικά από όλο το τραπέζι, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον για μένα, γιατί πραγματικά έχουμε ένα μεγάλο δισταγμό να ξεφύγουμε από την πεποίθηση των παλαιών ετών ότι αφού αρχίζαμε με μια τοπικά προχωρημένη νόσο, ό,τι και να γινόταν έπρεπε να πάμε να εφαρμόσουμε τις θεραπείες μας συμπεριλαμβανομένης της ακτινοθεραπείας βάσει των δεδομένων της αρχικής νόσου. Συνεπώς, αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για το αν πρέπει να αλλάξει ή όχι. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Αγαπητό Προεδρείο, καλημέρα σε όλους. Professor Fortunato, buongiorno, benvenuto in Grecia. Είναι ένα δύσκολο θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ξεπαπαδάκη για την πάντα ευγενική του πρόσκληση, καθώς και το ότι είναι ένα challenge για εμάς αυτό στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Προσωπικά, εμένα τα τελευταία δεδομένα με έκαναν πιο αισιόδοξη, διότι ένα από τα πεδία που μισώ είναι τον ακτινοβολώτη μασχάλη. Το ολοκρανιακό και η ακτινοβόληση της μασχάλης εμένα είναι τα 2 χειρότερά μου. Οπότε νομίζω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, τα τελευταία δεδομένα, μπορεί να έχουμε πιο ξεκάθαρη γνώμη του τι να κάνουμε. Πάντα πρέπει όλα τα περιστατικά, όλες τις ασθενείς μας να τις φέρνουμε στο MDT και εκεί να αποφασίζουμε τι θα γίνει. Βάσει μιας τελευταίας μελέτης που δημοσιεύτηκε το 2024 από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στον Καναδά, ότι όλα τα περιστατικά που συζητήθηκαν στο Ογκολογικό Συμβούλιο είχαν διάμεση επιβίωση, μεγαλύτερη κατά 11 μήνες, συνολικά με περιστατικά, τα οποία δεν συζητήθηκαν στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη αξία μπορεί να έχει και πόσο μπορεί να ωφεληθεί ο ασθενής μας από μόνο να τον συζητήσουμε στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Ο ρόλος της νεοεπικουρικής θεραπείας. Η νεοεπικουρική θεραπεία μειώνει το φορτίο της νόσου σε μαστό και λεμφαδένες και δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς να γίνουν υποψήφιες για πιο συντηρητικό χειρουργείο αντί για μαστεκτομή. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε νεοεπικουρική συστηματική θεραπεία πριν και εμφανίζουν PCR, δηλαδή πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση, τι κάνουμε? Το όφελος της περιοχικής ακτινοβόλησης των λεμφαδένων είναι καλά καθορισμένο σε ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένη λεμφαδενική νόσο. Σε λεμφαδένες που ανταποκρίθηκαν στη νεοεπικουρική θεραπεία, το όφελος δεν έχει ξεκαθαριστεί. Έτσι λοιπόν ήρθε φέτος το καλοκαίρι η μελέτη που δημοσιεύτηκε από τον κύριο Μάμουνα στο New England Journal of Medicine, η οποία ονομάζεται NSABP, πολύ ωραία παρουσιάστηκε από τους προηγούμενους ομιλητές, οπότε κάναν πιο εύκολο το έργο μου. Μελέτησαν ασθενείς με TAF1 έως TAF3 νόσο, νη 1, οι οποίες είχαν πλήρη λεμφαδενική ανταπόκριση στην νεοεπικουρική θεραπεία. Λοιπόν, και θέλανε να δούνε μέσω αυτής της μελέτης αν έχει αξία τελικά να ακτινοβολούμε τους λεμφαδένες. Ένα σύνολο 1.641 ασθενών, οι οποίες ήταν χωρισμένες σε 2 ομάδες, ακτινοθεραπεία ή όχι στους λεμφαδένες. Το πρώτο γκρουπ έλαβε θεραπεία στους λεμφαδένες, 772 ασθενείς, ενώ το δεύτερο, 784 ασθενείς, δεν έλαβαν θεραπεία. Ένα follow-up 59,5 μήνες, και αυτό είναι το limitation της μελέτης, ότι είναι πάρα πολύ σύντομο, οπότε τα αποτελέσματα που έχουμε
στα endpoints, στα ποσοστά, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, ναι μεν, αλλά με μια επιφύλαξη, ότι είναι πολύ σύντομο το follow-up. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε συντηρητικό χειρουργείο θα λάβουν τελικά, αυτό αποφάσισε αυτή η μελέτη, αυτό έδειξε, αυτό συμπέρανε, θα λάβουν ακτινοθεραπεία στο μαστό, ανεξαρτήτως της ανταπόκρισης σε λεμφαδένες. Ενώ οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή έλαβαν ακτινοθεραπεία του θωρακικού τυχώματος μόνο εάν τυχεοποιούνταν στο σκέλος της ακτινοθεραπείας. Εδώ βλέπουμε τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία και τελικά η ακτινοθεραπεία δεν έδειξε όφελος στο διάστημα ελεύθερο υποτροπής διηγητικού καρκινώματος, η τοπικοπεριοχική υποτροπή, η εμφάνιση απομακρυσμένης νόσου και η συνολική επιβίωση ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες. Άρα συμπεραίνουμε ότι η ακτινοθεραπεία στους λεμφαδένες δεν έδειξε όφελος σε κανένα από αυτά τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία που είχε θέσει η μελέτη του κ. Μάμουνα. Παρ' όλα τα αυτά, πρέπει να γίνεται εκτίμηση για ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με στοιχεία υψηλού κινδύνου. Ποια είναι αυτά? Είναι όταν έχουμε TAF3 ή TAF4 νόσο, όταν έχουμε high-grade νόσο, όταν έχουμε αρνητικούς υποδοχής και όταν έχουμε νόσο σε λεμφαγία. Οπότε, αυτές τις ασθενείς να μην τις υποτιμούμε και να σκεφτόμαστε εκεί τη χορήγηση της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας και στους λεμφαδένες. Συμπερασματικά, η προσθήκη της επικουρικής περιοχικής ακτινοβόλησης των λεμφαδένων δεν μειώνει την εμφάνιση υποτροπής της νόσου ή θανάτου σε ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη μασχάλη μετά την νεοεπικουρική θεραπεία. Οι ασθενείς με TAF1 έως TAF3 νη ένα νόσο και πλήρη ανταπόκριση στους λεμφαδένες μετά την νεοεπικουρική συστηματική θεραπεία, η περιοχική λεμφαδενική ακτινοθεραπεία μπορεί να εκτιμηθεί και να αποφευχθεί. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε συντηρητικό χειρουργείο και θα λάβουν όπως και να έχει ακτινοθεραπεία στο μαστό, ανεξαρτήτως της ανταπόκρισης. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και είναι πολύ ενθαρρυντικά αυτά τα αποτελέσματα, βέβαια με την τεράστια επιφύλαξη ενός follow-up που ούτε καν 5 χρόνια. Αν δεν έχετε κάτι να πω κάτι να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, γιατί όντως αυτή η NSABP Β51 μας έχει μπερδέψει όλους λιγάκι. Και είδαμε ότι έχει και πολλούς περιορισμούς και παρόλο που ήρθε μια μελέτη όντως να αποκλιμακώσει την ακτινοθεραπεία, γιατί πολλοί χειρουργοί μαστού τονίζουν ότι αποκλιμακώνεται η χειρουργική, ενώ η ακτινοθεραπεία και η συστηματική θεραπεία αντιθέτως κλιμακώνεται. Φαίνεται ότι είναι μια αρκετά αδύναμη μελέτη αυτή, η οποία δεν μπορεί να φτάσει τα περιστατικά, τα events. Ήθελε 170 events, είχε μόνο 100 και πέραν αυτού βλέπουμε ότι στις υπομάδες έχουμε τελείως διαφορετικά δεδομένα. Οπότε ήθελα να το τονίσω αυτό, γιατί πιστεύω ότι εδώ πρέπει να περιμένουμε αρκετό καιρό ακόμα μέχρι να έχουμε κάτι. Παρ' όλα αυτά είναι New England, έτσι, οπότε έχει περάσει από 300 κρυσάρες. Το θέμα είναι ότι αυτό, επανέρχομαι στη δεύτερη ομιλία. Υπάρχουν πολλά τρίκη πράγματα. Δηλαδή, ας πάμε στην ενσέμα και στη sound. Απαγορεύεται το partial breast radiation. Γιατί? Μήπως από μόνοι μας πρόχνουμε ότι θέλουμε η μασχάλη να πάρει κάποιο πεδίο? Γιατί το 85% στη μία, το 90% στην άλλη παίρνει ένα πεδίο. Δηλαδή αυτό είναι αναπόφευκτο στο μυαλό μου. Δεν μπορεί, όσο ελαχιστοποιούμε τη μία μέθοδο, σίγουρα την αντικαθιστούμε με την άλλη. Δεν μπορεί να τα... Στο τέλος δεν θα κάνουμε τίποτα. Ναι. Θα προσευχόμαστε. Πάντως για τη μερική ακτινοβόληση, τα κριτήρια της άστρο εντάσσουν ασθενείς με TAF1, TAF2 νόσο, νη 0, grade να είναι μέχρι 2 και με θετικούς ορμονικούς υποδοχής. Οπότε αν τα πληρούν όλα αυτά και είναι και πάνω από 50 ετών. Τώρα, ναι, αλλά εδώ σε αυτές τις μελέτες δεν ξέρουμε αν είναι νη 0. Ναι. Δεν έχουμε κάνει λεφτά, έχουμε βασιστεί σε ένα υπέρηχο. Πολλές από αυτές δεν είναι νη 0. Θέλω να πω δηλαδή
Εν τη αυτή περιπτώσει, πολύ ωραία το έθεσε η κυρία Καλογερίδη, νομίζω. Χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένες μελέτες. Σίγουρα. Διότι εδώ δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Λέμε ότι δεν ακτινοβολούμε τη μασχάλη, αλλά το 80% παίρνει ακτινοβολία στη μασχάλη. Στη Z11 που όλοι την εφαρμόζουμε, δεν ξέρουμε τι παίρνανε, αλλά παίρνανε το 30%. Ας πούμε, θέλει λιγάκι προσοχή. Να περάσουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε λίγο στους σχολιαστές. Η κυρία Κυπρέου. Εντάξει, τότε θα περάσουμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Όχι ο Λάζαρος, ο Γιώργος. Η κυρία Σταθουλοπούλου, έχουμε την τιμή να έχουμε 1 στα 3, σαν την Ινσέμα είμαστε. Δεν ξέρω αν πρέπει να στέκομαι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξαιρετικές ομιλίες. Πραγματικά είναι ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο αυτό στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο, η αποκλιμάκωση. Και γενικότερα η αποκλιμάκωση είναι η τωρινή, ας πούμε, κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σε όλα τα επίπεδα και σίγουρα από τις ορμονοευαίσθητες ασθενείς που ξέρουμε ότι έχουν καλή πρόγνωση, ξεκίνησαν όλες οι διαδικασίες αποκλιμάκωσης με τη Z11. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ξαναβάλαμε μια ασθενή να κάνουμε λεμφαδενικό καθαρισμό, επειδή είχε στην κανονική ιστολογική isolated tumor cells, ενώ τώρα πια μπορεί ακόμα και μετά από χημειοθεραπεία να μην κάνουμε καν λεμφαδενικό καθαρισμό σε ασθενείς που έχουν ITC ή μικρομεταστάσεις. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν, ο κύριος Μαρκόπουλος μου κλείψε όλα τα σχόλια, θα ομολογήσω, ότι δεν πειράζει καθόλου, ίσα-ίσα. Απλά όταν έχουμε μπροστά μας να βασιστούμε σε υποκειμενικές εξετάσεις, όπως είναι στην Sound και στην Insema, που δεν ξέρουμε πόση ικανότητα έχει ο ακτινολόγος που θα δει τη μασχάλη και εμείς το αντιμετωπίζουμε συχνά από πάρα πολλές εξετάσεις, ακόμα οι μαγνητικές που δεν είναι τόσο ευαίσθητες, αλλά ο υπέρηχος που είναι ευαίσθητος δεν αναγνωρίζει πάντα τον παθολογικό λεμφαδένα, τουλάχιστον σε επίπεδο μιας μάκρομετάστασης 2,5 χιλιοστά, ας πούμε, μπορεί να μην το βρει. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η επιλογή των ασθενών που θα ενταχθούν σε αυτή τη μελέτη πριν βιαστούμε να μην κάνουμε καθόλου σταδιοποίηση με φρουρό λεμφαδένα. Και από την εμπειρία μας, όπως γνωρίζετε όλοι εδώ και 3 χρόνια, η κλινική ΜΑΣΤΟΥ του Μετροπόλιταν που έχει την επιστοποίηση της γιουσόμα, αυτό που ήταν προϋπόθεση, ο κύριος Δημόπουλος είναι εδώ για να το πει, που ήταν προϋπόθεση όταν ήρθανε την πρώτη χρονιά οι ελεγκτές, είπαν ότι πρέπει να κάνουμε ατομικά πρωτόκολλα. Τι ακολουθούμε δηλαδή σαν κλινική, με βάση την εμπειρία, με βάση όλο το συνδυασμό των κλινικών που συμμετέχουν, και δόξα τω Θεώ εκεί έχουμε όλες τις κλινικές στον ίδιο χώρο και συμμετέχουν και συνεργαζόμαστε στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Άρα νομίζω το μαγικό κλειδί είναι η εξατομίκευση, που ευτυχώς όλοι οι ομιλητές με αυτή την ατάκα κλείνουν πάντα, γιατί θέλουμε πάρα πολύ εμπειρία και πολλά χρόνια να δοκιμαστούν τέτοιες μελέτες για να δούμε μήπως τελικά κάνοντας τόσο πίσω τελικά βρεθούμε, από φόβο εγώ πιστεύω και από ανασφάλεια θέλουμε να γίνεται ακτινοβολία ακόμη. Γιατί βασιζόμαστε σε αυτό. Βέβαια, στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε και την ορμονοθεραπεία στη φαρέτρα μας, οπότε αυτοί οι ασθενείς έχουν μια προστασία, ένα δίχτυ προστασίας. Αλλά να εγκαταλείψουμε τελείως και την ακτινοβολία και τη χειρουργική σταδιοποίηση ταυτόχρονα νομίζω είναι πολύ ανώριμο ακόμα. Επίσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, αν το λέω καλά, και η Άστρο και τα NCCN και η ΕΣΜΟ, νομίζω τα guidelines, δεν μπορούμε μόνο με το PCR να εγκαταλείψουμε την ακτινοβολία. Χρειάζεται, πάντα είναι προϋπόθεση η πρωταρχική νόσος και η έκταση και πόσο σοβαρά ήταν, ας πούμε, οι ασθενείς, τα στοιχεία και τα κριτήρια της νόσου τους, για να μπορούμε να πούμε ότι δεν θα κάνουμε ακτινοθεραπεία. Νομίζω ότι καλύψαν όλοι οι ομιλητές και γι' αυτό είδαμε ότι όλες οι ομιλίες μεταξύ τους συνδέονταν. Τι να πρωτοκαλύψεις σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν μου επιτρέψεις απλά λίγο να προχωρήσω σε ένα από τα σχόλιά σου. Μην ξεχνάμε ότι και σε όλες αυτές τις μελέτες ένα 25% του πληθυσμού των γυναικών με καρκίνο του μαστού πρέπει να το βγάλουμε απ' έξω.
Δηλαδή, όταν αρχίσαμε όλοι με τη Z11, ενθουσιαστήκαμε, κάναμε, ράναμε. Θυμάμαι ομιλίες που έκαναν τότε στο άμεσο. Κανείς δεν πρόσεχε ότι η λοβιακή καρκίνη ήταν μόλις 8%. Είμαστε εκτομές. Άμα βγάλετε τους λοβιακούς, οι οποίοι έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια πολύ πιο επιθετικά από ό,τι ξέραμε. Εγώ ανδρώθηκα με το ότι λοβιακό μια χαρά, σαν να μην έχει καρκίνο. Φτάσαμε σήμερα στα πλειόμορφα να τα φοβόμαστε πιο πολύ από τα επιθετικά πορογενή. Και είναι και μασχάλης που δεν ανιχνεύεται καθόλου εύκολα η νόσος. Νομίζουμε ότι είναι αρνητική και βγάζουμε 30 λεπτά. Βεβαίως. Τα τριπλά αρνητικά τα βγάζουμε απ' έξω. Θέλω να πω δηλαδή ότι θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Και για αυτό που είπες με το PCR και εμείς οι χειρουργοί, ακόμη και τώρα, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο, τσακωνόμασταν για χρόνια αν θα χειρουργούμε το tumor bed ή αυτό που έχει παραμείνει. Ποια θα είναι τα όρια μας. Και βασιζόμαστε στην ακτινοθεραπεία. Ναι, και εγώ είμαι από αυτούς τους χειρουργούς που πιστεύω πιο πολύ στη συστηματική θεραπεία πρώτα και στην ακτινοθεραπεία κατά δεύτερον. Γιατί είπες ότι έχουμε ορμονοθεραπεία. Αν δούμε όμως τις μελέτες, αν παίρνουμε ένα 10% όφελος από τις δύο μεθόδους, το 8% είναι από την ακτινοθεραπεία, δεν είναι από την ορμονοθεραπεία. Το 2% είναι από την ορμονοθεραπεία. Συνεπώς, θέλει πολύ σκέψη και balance. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Επειδή έχουμε μερικά λεπτά ακόμα, νομίζω... θα του δώσω αμέσως το λόγο, αμέσως κάτι να δεις. Το μόνο που νομίζω ότι έλειπε λιγάκι ήταν αυτό που είδαμε στο Σαν Αντώνιο πέρσι με τη μελέτη Europa, η οποία έκανε στην ποιότητα ζωής σύγκριση στις υπερήλικες γυναίκες μεταξύ ορμονοθεραπείας και ακτινοθεραπείας και για πρώτη φορά ακούστηκε ότι η ορμονοθεραπεία δίνει τη χειρότερη ποιότητα ζωής στις ασθενείς αυτές και από την άλλη μεριά δεν βελτιώνει και τα αποτελέσματα, παρόλο που είναι πρώιμα τα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι σε ένα τραπέζι αποκλιμάκωσης για ορμονοθετικές γυναίκες είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε. Κύριε Μαραγκουδάκη. Ως Μαραγκουδάκης, όχι ως Κυπρέου που λείπει. Όχι, αλλά βράτω με τις ευκαιρίες. Ακούμε. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε το θέμα... Μάλλον δεν ακούγεσαι. Ακούγεται. Εντάξει, ωραία. Θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε αυτή την περίφημη B51, η οποία πολύ σωστά είπε ο κύριος Ντουβετζέμης, έχει ωφέλεια στις γυναίκες που έχουν θετικούς ορμονικούς υποδοχείς και στις τριπλά αρνητικές βλάπτει. Και είναι να αναρωτιέσαι γιατί σε αυτές τις δύο ομάδες υπάρχει αυτή η ακραία διαφορά. Έψαξα πολύ και ευχαριστώ τον Θάνο τον Δημόπουλο γιατί μου στείλε μια εργασία που μου άνοιξε τα μάτια. Η B51 δεν ήρθε για να μας αλλάξει την πρακτική, ήρθε να μας αλλάξει τη σκέψη. Γιατί οι τριπλά αρνητικές πάνε χειρότερα, ενώ το τριπλά αρνητικό είναι επιβαρυντικό και όπως είπε η κυρία Τόλια, όταν έχουμε επιβαρυντικούς παράγοντες πρέπει να προσθέτουμε την ακτινοθεραπεία. Και γιατί σε έναν ανασογονικό όγκο, όπως είναι η τριπλά αρνητική, ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας να μην ωφελεί όπως ωφελεί σε άλλες περιπτώσεις όπου έχουμε το abscopal effect. Δηλαδή δεν γίνεται να λέμε ότι όταν ακτινοβολούμε έναν όγκο εκλείονται αντιγόνα και αυτά αναπτύσσουν βοηθάνε το ανοσοποιητικό να δουλέψει και εδώ δίνουμε ακτινοθεραπεία και τα πράγματα είναι χειρότερα. Νομίζω ότι υπάρχει μία εξήγηση. Όταν ακτινοβολούμε το μασχάλι, ουσιαστικά καταστρέφουμε τους λεμφαδένες. Και αυτή η καταστροφή των λεμφαδένων πρέπει να έχει επίπτωση στην ανοσοδιέγερση. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο αυτές οι γυναίκες δεν πάνε καλά. Άρα, αυτό που είπες ότι εδώ και δεκαετίες αποφασίζουμε τις θεραπείες κυρίως με βάση το στάδιο, την έκταση της νόσου, αλλά και τους δυσμενείς παράγοντες, θα πρέπει να βάλουμε μέσα τους μοριακούς παράγοντες με τους οποίους δεν είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι και να δούμε αν το ανακάτεμα των θεραπείων, αντί τελικά να αθρίζει ή να έχει συνέργεια, μπορεί μία να αναιρεί την άλλη. Μία τέτοια ένδειξη και σκέψη, γιατί απλά το διευκρινίζω, είναι σκέψη του κυρίου Μαραγκουδάκη που τη σέβομαι.
Είχα κάνει και εγώ με τους μυελοειδείς καρκίνους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τη λεμφοκυταρική τους αντίδραση, όταν παρατήρησα ότι πηγαίνανε καλύτερα με τις μαστεκτομές, χωρίς ακτινοθεραπεία, παρά με τις ογκεκτομές και ακτινοθεραπεία. Κάτι που βέβαια που δεν το ψάξαμε ποτέ, ούτε κάναμε, ίσως είναι και ευκαιρία να το ψάξουμε με υλικό δικό μας, γιατί εντάξει δεν είναι και πολύ. Ωραία, ανοιχτή πρόσκληση για μελέτη. Όσοι έχουν μυελοειδείς και έχουν όρεξη, να το βάλουμε να το ψάξουμε. Ήταν μια παρατήρηση που την είχα κάνει το 85 στο Royal Marsden στο υλικό μας. Νομίζω ότι έχουμε 2 λεπτά, ο κύριος Αλούστρος, αν έχει να πει κάτι, και να κλείσουμε το τραπέζι. Νομίζω με πρόλαβε ο κύριος Μαραγκουδάκης. Ήθελα και εγώ λιγάκι να εκφράσω τον προβληματισμό για την αποδοχή που έχει η Β51 στην πρακτική μας, και νομίζω ο κύριος Δημόπουλος, ο κύριος Μαραγκουδάκης, αλλά και εσείς κύριε Μαρκόπουλε μπορείτε να μου το απαντήσετε. Στη δικιά μας περιοχή νομίζω ότι οι συνάδελφοι στις ακτινοθεραπευτές είναι λιγάκι επιπλακοί, παρά το γεγονός ότι η κατάτμιση των πληθυσμών σε μια μελέτη σε ομάδες στατιστικά μπορεί να δημιουργεί έτσι επιφυλάξεις για το πόσο μπορεί να υιοθετήσει κανείς τα αποτελέσματα στα subgroups. Νομίζω ότι στις HER2-θετικές ασθενείς και στις τριπλά-αρνητικές ασθενείς, εκεί που ξέρουμε τη σημασία της συστηματικότητας της θεραπείας και της σημασίας της πλήρους ύφεσης, νομίζω ότι μπορούμε να νιώθουμε άνετα με την παράλυση της ακτινοθεραπείας στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Τώρα, η εξήγηση που έδωσε ο κύριος Μαραγκουδάκης είναι πραγματικά μια υπόθεση που και στο Σαν Αντώνιο πέρυσι συζητήθηκε. Αυτό το lymphodepletion της ακτινοθεραπείας μπορεί να δημιουργεί συνθήκες ανοσοκαταστολής τοπικοπεριοχικά και αυτό να είναι επιβαρυντικό στην υποτροπή, αλλά είναι μια υπόθεση νομίζω που κανείς μπορεί να την αντικρούσει από άλλα δεδομένα που έχουν να κάνουν με το infiltration των λεμφοκυτάρων στον όγκο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους, ιδιαίτερα τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Οπότε παραδίδουμε το Προεδρείο στο επόμενο στρογγυλό τραπέζι και είμαι πολύ χαρούμενος που το παραδίδουμε 1 λεπτό πριν από το τέλος. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο καθηγητής Φορτουνάτο από Ρώμη, που θα μας πει breast surgery in high risk setting. Professore, venga, se accomodi. Okay. Thank you for your invitation. I'm very happy to be here in Athens today. I'm grateful to all my friends, Dr. Xapabadakis, sorry if I don't say the right way, Dr. Papadopoulos, the organization of this meeting. I understand very little the Greek, but I understand that you are a tremendous group of surgeons, oncologists, radiation therapists. I congratulate because I actually see the very high quality of this meeting and resembles the
some meetings that we have in Italy as well. So a difficult task today, the high risk setting. But I understand that there are many high risk settings. So last night I changed my presentations, and I would like in the agenda to introduce 3 topics. The first one is surgery in the triple negative cancer. The second one is for triple negative cancer, which advantages for surgery we have after neoadjuvant chemotherapy. And then I would like to touch base on breast surgery in women with BRCA mutation and cancer. And so the first question I have is, in case of diagnosis of a triple negative tumor, do we have any suggestion that we should do more aggressive surgery or that a decreased implementation of breast conservation is on the agenda? And the first consideration is that local relapses are decreasing throughout our breast centers. And this is a very interesting study published 10 years ago. As you can see, by the year 2000, we have witnessed a tremendous decrease of local relapses, both for ER-positive and ER-negative disease. The second consideration is that indeed there are some tumors, like HER2 tumors and triple negative tumors, that are at higher risk of local relapse. And we have indeed a systematic review published 8 years ago on 11,000 patients, 7 studies, comparing triple negative disease versus luminal-like disease. And as you can see, the odds ratio for local relapse is 0.5. However, the increased risk of local relapse is more or less equivalent both for breast conservation and mastectomy, as published in this systematic review of more than 12,000 cases. And as you can see, the increased risk of local relapse is more or less the same, both for breast conservation and for mastectomy. So that the true question is well addressed by this study. This was a MD Anderson Cancer Center study, 1,300 patients, in which stage by stage breast conservation and mastectomy yielded a similar overall survival and a similar local recurrence-free survival. And this is the bottom line. We can do more aggressive surgery, but we don't accomplish much in terms of local relapse, overall survival, and local relapse-free survival. This has been confirmed by Memorial Sloan Kettering study about 10 years ago, more or less the same number of patients of the MD Anderson, T1, T2. And as you can see, very low incidence of local recurrence in the triple negative settings after breast conservation, more or less the same as the mastectomy, and essentially equal overall survival and disease-free survival, to confirm that nowadays in the multidisciplinary approach of our disease, even very aggressive tumors like triple negative can be managed by local breast conservation. Indeed, even for women less than 40 years old and of age. And this is the true question. If you have triple negative disease, I assume, of course, BRCA negative, but of very young age, what is our approach? And this is well addressed by a Memorial Sloan Kettering study. And as you can see, about 2,000 patients. And as you can see, indeed, very young women have a higher incidence of distal recurrences, 17% versus 11%,
but essentially local relapses are the same and regional relapses are the same. So indeed, these women are somewhat at a disadvantage, but local therapy can be the same. In the last few years, two meta-analyses, one with 1,800,000 patients, and another one with almost 1 million patients, have reviewed the issue of breast conservation and mastectomy. And what is coming up is that, well, breast conservation may not be equal, it may not be worse, but maybe can be better than mastectomy. Of course, most of these studies are retrospective, with all the biases of retrospective studies, but I found this quite interesting because the numbers are huge. And in a propensity score match analysis, lately, even for triple-negative disease, a study of the SER database with 12,000 patients, 5,000 of them analyzed in a propensity score match analysis, demonstrated that breast conservation can be better than mastectomy for whatever reason. We don't know why, but it seems to be at least equal, maybe better than mastectomy. The second point that I would like to introduce in this lecture is what advantages we can have for neoadjuvant chemotherapy, particularly in the triple-negative disease. And this slide shows the first advantage. Particularly in case of PCR, stratification according to the biological subtypes loses the statistical significance, and all tumors behave more or less in the same manner, and they behave very well in terms of local control. So PCR is extremely important. We all know about residual cancer burden, and we all know that residual cancer burden after neoadjuvant chemotherapy has a strong correlation with survival. But it does have the same correlation even for local control, as demonstrated by this study. And as you can see, patients with PCR have a tremendous local control advantage, and these the local relapses increase by RCB. So the bottom line is what happens after neoadjuvant chemotherapy? Should we do breast conservation or mastectomy? And a secondary analysis of the I-SPY 2 trial on almost 1,500 patients has demonstrated that if we stratify patients by RCB, 0, 1, and 2 and 3, breast conservation and mastectomy are equal. They have the same local recurrence-free survival. But what happens for triple-negative real world? Actually, more than a real world, this is a secondary analysis of a randomized trial, the Brightness trial, which I think has a tremendous interest for us. And this is, their patients, about 78 of them were pre-neoadjuvant chemotherapy breast conservation eligible. Among these 22%, almost 50% became breast conservation eligible after neoadjuvant chemotherapy, so that you would expect that breast conservation would be employed in about 85–90% of patients. Instead, there was actually a decrease of implementation of breast conservation, and this happened regardless of PCR. So I think this is a very interesting point. Neoadjuvant chemotherapy, particularly in some settings, regardless of response, regardless of PCR, seems to be associated with an increase of mastectomy rate.
The second point is what happens for patients with positive nodes who decide to, who have a major response, as we have seen multiple times today and yesterday. They can sterilize, lymph nodes can be sterilized after neoadjuvant chemotherapy. So I found very interesting to analyze this UBreast survey. We are talking about 350 surgeons, 45 patients around the globe. And the question was, you have a CM plus 1 to 3 lymph nodes positive who becomes, after neoadjuvant chemotherapy, YCN0. And the question, and the answer was 25% will still do an axillary lymph node dissection. The second question was, you have more than 3 lymph nodes positive, and they become negative after neoadjuvant chemotherapy. What would you do? About half of them would still do an axillary node dissection. So there are several reflections that we have to, several considerations that we have to make at this point. And the first one is, why is it still very important to analyze lymph nodes after neoadjuvant chemotherapy? And the reason is, it's very important because it does stratify survival of patients in both settings, CN0 and CN+, and actually is one of the strongest, if not the strongest, consideration and information that we can get after neoadjuvant chemotherapy. So it's important because it does give us information about survival. The second question is why it is so important to consider avoidance of axillary node dissection in this setting. And the answer is neoadjuvant chemotherapy is associated with an increase and an excess of lymphedema in this setting. And the mechanism is quite intuitive because chemotherapy destroys cells, causes necrosis, causes fibrosis, both in lymph nodes and in lymphatics, more or less as we surgeons do. And the adding effect of chemotherapy, surgery, and maybe radiation therapy can give an excess of lymphedema. The third question is, well, maybe if we remove more lymph nodes in these patients, we can improve survival somehow. And the answer is no. This has been demonstrated in a very elegant way by the cancer registry in Germany, 2,700 patients, multivariate analysis. There is no hint that removing more lymph nodes in these patients is associated with an improved survival. International guidelines are very different around the world. ASCO recommends a sentinel lymph node biopsy in these settings. At least 3 lymph nodes have to be removed, possibly with a double tracer. Then there is a variety of recommendations, the NCCN, ESMO, Spain, Germany, Italy, in which sentinel lymph node, eventually with a double tracer, eventually with the removal of a clip, is be considered like a TAD, as was mentioned also yesterday. And some countries, like in France or in England, which no specific recommendation were issued. What is the best technique to analyze and stage the axilla in the CM plus post-neoadjuvant chemotherapy CN0 setting is a matter of preference. And there are very good groups, like in Italy at the European Institute, and Dottoressa Galimberti has been the first one that demonstrated that sentinel lymph node in this setting can be used with very low regional recurrences.
But, for instance, at Memorial Sloan Kettering, they're very strong in considering the double tracer and at least 3 lymph nodes. And north of Europe and Houston and MD Anderson, they're very strong in recommending TAD. Be that clear, it's not a matter of an advantage in terms of regional relapses. Whatever technique you use, regional relapses are basically the same, as demonstrated in this retrospective study of 25 centers, more than 1,000 patients. Irrespective of the technique you use, your regional recurrence rate is less than 1%. The true question comes then in considering if the sentinel lymph node or the clip lymph node are the same lymph node. And recently, a systematic review and analysis showed this data. And the data is that the sentinel lymph node and the clip lymph node are not the same lymph node in an excess of 25% of cases. That means that 1 out of 4, or 1 out of 3 patients, we are getting 2 lymph nodes and 2 information quite different between them. And in an era of precision medicine, precision oncology, maybe we surgeons would like to be precise as well. The second consideration is that the false negative rate of a sentinel lymph node is quite high in all studies, in excess of 15–20%, and the false negative rate of the clip lymph node is quite low, maybe 2–4%. Since then, there was another study published in literature. This is the Danish breast cancer study group, a multi-center cohort, and you can see the stratification of this information. Again, in red, 25% of cases were not the same lymph node. My group published independently, more or less in the same period, the same data, and look at the percentages are exactly the same. We didn't know about them, they didn't know about us, and so something must be true that 1 out of 4 cases, the sentinel lymph node and the clip lymph node are not the same. I acknowledge the fact that removing a clip lymph node was quite difficult at the beginning because you had to put, for instance, a wire in the axilla of these patients maybe a few hours or 1 day before. And this could be very difficult, discomfort for the patients and so forth. But nowadays, now we know that we can put a magnetic clip, for instance, or a tag, which can be retrieved by a probe, and this can be quite useful and very easy to be accomplished. I would like to report also an interesting experience because we talk about high risk and difficult patients and difficult problems, sometimes theoretically, but what happens real world? And this is a retrospective study, real world, about 26 centers in Italy, a Senonet project, quality project that was published last year. And the objective of the study was to find out in which cases we used to do neoadjuvant chemotherapy, the trends of neoadjuvant chemotherapy for subtypes, and determinants of surgical strategies. And that's what we found. We analyzed more than 37,000 patients over 5 years period. And this what happens in Italy. We remain quite surprised because we thought that neoadjuvant chemotherapy was very often used in the real world in Italy. And in fact, this is not the case. We used, in the last 5 years, between 2017 2022, neoadjuvant chemotherapy only in 10% of patients.
Of course, this was stratified by subtype, was about 40-50% for HER2 positive and triple negative disease, and of course, very low for luminal A or B-like. So these are numbers to be understood and remember for meditation, because we need to improve them over time, and we are in the process of analyze further data with upgrade in the last 2 years. The second consideration of this study, which I think is quite interesting, is that in Italy, after neoadjuvant chemotherapy, we use breast conservation in about 50% of cases, and this has not been improved in the last 5 years. And in the same setting that we showed before, we still use axillary node dissection in 2/3 of cases, and this must be improved. Finally, we recorded a huge variability among breast centers participating in Senonet, both for the implementation of neoadjuvant chemotherapy, but also for the implementation of breast conserving surgery, immediate breast reconstruction, use of nipple-sparing mastectomy in this setting, axillary lymph node dissection, removal of ±4 lymph nodes, single use or double use. Everybody does whatever the group decides, and this is partially good, but we should implement more stronger recommendations and guidelines in this setting. The third point is breast management in patients with BRCA mutation and disease. And the first consideration is surveillance for carriers in general. Can be done, but it's not tremendously effective. This is a very important study from Memorial Sloan Kettering. They put up a high-risk program, which patients were followed in a very important way. And look what they found. Even those who were followed very carefully, they had a decrease of improvement in DCIS. Most patients had T1 or N0 disease when they discovered cancer, but of course they had half of the cases with triple negative disease. Almost all of them underwent sentinel lymph node biopsy, but half of them received chemotherapy. So you can do surveillance for carriers, but with some problems, as you can see. The second consideration is how many BRCA genes do we have? Because you can see here the lifetime risk according to age for BRCA1 and BRCA2, but even for PALB2 disease, which is a moderate penetrance gene, you can see that the risk, particularly for young patients, can be quite high and in excess of the 40% lifetime. So the question comes, what happens for the moderate penetrance genes, and what is the polygenic risk score, which is one of the main field of interest in this setting. And as you can see, we have some moderate genes according to ASCO, and the polygenic risk score has been developed over more than 100 genes, other genes, except other than BRCA, in more than 100,000 women to find out a system to overcome the limits of the probabilistic algorithms that we now use. In other words, look what happens for PALB2 gene, and this is the general population risk. This is the PALB2 disease,
This is the PULP2 if you have a polygenic risk score more than 90%, to indicate that it's not the single indication of one gene that gives all the information. And even for CHEK2, we can replicate the same information. Even for just familiar score, with the polygenic risk, the results are more or less the same. So there is more than the simple knowledge, positive, negative, BRCA1, BRCA2. There is something more that is coming up. Of course, when we talk about surgery, we want to consider the contralateral risk. And the contralateral risk, as we will see later on, can be quite high for BRCA1 and 2, and quite small for the other three genes, CHEK2, ATM, and PULP2. But look for PULP2, what happens if they are in the premenopausal stage, and if they are develop ER-negative disease. The numbers can be double digits, 20, 30% of 10-year contralateral breast cancer risk. On the other hand, BRCA is not one disease, even BRCA1 is not one disease, but we are identifying now different risk according to the kind of mutation. Truncating mutation, missense, frameshift, or splice. And we are developing the concept of BRCA hypomorphism, because you can have a BRCA mutation, yes, this can be pathogenetic, yes, but can carry a lower risk of disease. Local relapse, of course, is very important. If you have a cancer and you have a BRCA1 or 2 disease, this has been showed by a meta-analysis. The risk is 3 or 4 times higher at 15 years, but the overall survival is more or less the same as seen by this meta-analysis. For the contralateral risk, the meta-analysis shows that the contralateral risk is even higher. It can be as high as 7-fold long-term, and that the contralateral risk is higher for BRCA1 compared to BRCA2, 21 versus 15%. Data on survival for surgery that involves the bilateral surgery has been scarce. And there was a Canadian study on more than 400 patients in a propensity score match analysis, which showed a survival advantage, and a Dutch analysis that showed more or less the same. And this has been for a long time the only data that we had on survival. Recently, McAuliffe presented San Antonio last year the experience on 2,500 patients in 26 countries. And as you can see from this diagram, local relapses for those who had a bilateral surgery is quite low, and can be higher, much higher, for those who underwent lumpectomy or unilateral mastectomy. Data on mortality is counterintuitive and has been subject of discussion internationally, because mortality was higher for those with unilateral mastectomy and lower for those who underwent lumpectomy or bilateral mastectomy. In Italy, we had this publication on the Italian experience, the Emilia-Romagna registry, on a smaller number of patients. This was an effort of Dottoressa Cortesi, and as you can see, retrospective data
but followed for 12 years, the advantage in terms of survival was quite high, both for contralateral prophylactic mastectomy and for bilateral salpingo oophorectomy. Last year at Sant'Antonio, Dr. Lambertini presented this multicenter retrospective study, more than 5,000 patients, very young patients, less than 40 years of age, BRCA in 2/3 of cases, mostly T2 and 0, triple negative, and they underwent chemotherapy in 91% of cases. About half of them received prophylactic mastectomy, bilateral, therapeutic mastectomy, bilateral, and half of them underwent bilateral salpingo oophorectomy, 20% neither. So they report a 42% less risk of second breast cancer and a decrease of about 1/3 on the risk of death. This has been published a few months ago on Lancet Oncology, and as you can see, the overall survival is significant in terms of advantage of surgery, and the breast vents, the curves, the varicoses in a tremendous fashion. And this regardless of a specific BRCA gene mutation. So these are the clinical recommendations, the ASCO and the SSO guidelines, and I would like to reassume them. The first is that breast cancer and pathologic variant for BRCA, they can be offered, of course, breast conservation, meaning that there must be a discussion about preventive surgery. But BRCA 1 and 2 patients warrant a major discussion on bilateral mastectomy. No recommendation for those who have moderate penetrance genes, PALB2, ATM, CHEK2, breast conservation should be offered. Patients with TP53 should be offered for the reasons we know, mastectomy. And a nipple-sparing mastectomy can be offered in this setting. We have now data showing that the local recurrences, even in the BRCA setting, is quite low. So I have 4 take-home messages. The first one, I would suggest that breast conservation can be employed in all cases, even in high-risk setting, even for those who are triple negative whatsoever, if this disease can be completely removed with negative margins. We don't have data to show that the more aggressive surgery is important in terms of survival, or even in local recurrence-free survival in this setting. The second one is the neoadjuvant chemotherapy is still underutilized in many countries in Europe, and I would suggest in the world. And we should have surgical guidelines and quality indicator to be implemented in this setting, even at a European level. The third one is that mastectomy and the axillary lymph node dissection are still frequently used after neoadjuvant chemotherapy, but this should be changed because multidisciplinary meetings can understand, can direct therapy in a different way, with an advantage for women that most of the times are cured after neoadjuvant chemotherapy and are young. The fourth is that most women, BRCA positive and disease, are well served by surgical risk-reducing procedure, with a strong suggestion, as we have seen in the last paper presented by Lambertini, that these finally improve survival. I want to thank you all very, very much for your attention, and thank you again for this meeting. Thank you, Dr. Fortunato.
I would like to you to give us some time for questions, if that's all right. Yes? So do you have any questions from the audience? 3 very hot topics. I have a whole list of questions here. Let me start off. Yes, let me just. In the era of precision surgery, I like this term a lot. And in the era that we do clip the involved node, and we know that in 1/4 of the cases, this clipped node will not be the sentinel node at surgery. How do you explain the results published by an Italian center, Dr. Galimberti, long-term results, 20 years results, that say that don't worry about clipping the node, just do a simple dye-only S&B, and 20 years later it won't matter? My answer is clear. There is one way of saying in Italy, to salt the soap, the cooker is better than the king. That means that do whatever you want in your house if you can cook well. We had a national meeting in Italy in which they chose me and Dottoressa Galimberti to debate this issue, and that lasted more than half an hour. So I don't want to lose too much of your time, but I want to take that paper of Galimberti because about 30% of their patients had in fact more than 3 lymph nodes removed. So it was not one single sentinel lymph node. 30% of their patients had more than 3 lymph nodes removed. And 30% of their patients had radiation therapy done. So it's not a simple sentinel lymph node biopsy. The second one is just a general consideration. We all like and we all love sentinel lymph node biopsy because it changed the life of our women. But in this setting, you know what the lymph node is. You see it. You have it in your hand. And you decide to foresee this information, to apply the same method that you apply in another setting, because you do this all the time. It doesn't look like very smart to me. So you see the lymph node. You know what is the biology. It's the tumor that decides what the sentinel lymph node is. It's not our method. The tumor has decided and has shown us what the sentinel lymph node is. Thank you. Any questions from the audience? Come on, Lazarus. Thank you, Prof. Thank you, Prof, very much for your presentation. So, based on your experience, I would like to ask, what is more important to you as a prognostic factor? Is it age or nodal status? What do you think? I'm sorry, the first one, there was a... According to your experience, okay, what is more important to you as a prognostic factor? Is it just the nodal status? Is it age? From what you have seen, because we all know that nodal status is the most important thing that we have in a histology report, but is it just that age, maybe sometimes it's underestimated? Well, you know, nodal status is paramount. However, age is an independent factor for survival. It's quite important. So I think you should put, I wouldn't like to say one is more important than the other. I don't think this is wise. I think what we should do is to put all this information together and put up the best plan for every single patient.
Thank you. Any other questions? Can I go for one more question? Yes. So one more question. You showed to us that removing more nodes will not lead to a better survival. But does it lead to a different adjuvant treatment? This is a too difficult question for me. But if I can answer, I would say that the time has come to go ahead. This has been so for many, many, many years, for decades. But I think biology, and think about all the analysis that we can do with the blood test, with the NGS, with the gene arrangement, and all the biology information are getting more and more important. I think as surgeons we should do a step down and should manage this patient, because we can cure these patients more. They can have a long-term survival, and our main goal should be to cure them, but to have them live with a very good quality of life. I think I am not very convinced, and there's been, as you know, for abemaciclib and olaparib, a tremendous debate for the 4 lymph nodes, less than 4 lymph nodes. I don't think that our history is going in that direction. Okay. Thank you very much, Prof. Fortunato. Thank you, everyone. Και θα δώσουμε το βήμα στο επόμενο Προεδρείο. Next speaker, Professor Karlik, Βασίλη Ελάπανο. Go ahead. Dear President, dear colleagues, first of all, I am so honored to be here. I can see many friends here. I am so happy because we are together. And special thanks to Dr. Lazaros Papadopoulos because he invited me. And of course, this topic is not easy for me. I can talk about many things, from high-risk patients to oncoplastic surgery or axillary approach or many things. I will try to focus more about oncoplastic surgery and my experiences. Until recently, we performed lumpectomy for small tumors and mastectomy for large tumors. The decision was not so difficult for surgeon and patients. But as you see here, the number of publications is increasing about oncoplastic surgery. Why we perform oncoplastic surgery? The reasons for preferring oncoplastic surgery, it seems that the most common reason is tumor size and another one, localization of the tumor. Is it safe? Oncoplastic surgery, a wider excision, when we perform, wider excision is possible. And re-excision rates are reduced. And oncologically, it is safe. Local recurrence does not increase. Also, overall survival is not different. What about oncologic safety for difficult cases? The current study, you can see here the survival results. It shows it is safe and reliable treatment
when we perform oncoplastic surgery for multicentric tumors. And another issue is the concern that adjuvant treatments may be delayed, and no delay on adjuvant treatment. Of course, long time ago, mastectomy was used as a form of torture. Only the power of God saved the patients from the fatal outcomes because of the mastectomy wound. Don't worry, I will not go to so far like this. But this type of surgical treatment is unacceptable. Also, unacceptable cosmetic results should be obtained even mastectomy is not performed. Surgeons should be aware removing medial and inferior part of the tumor. And when we remove the inferior part of the breast also, you can see here snopy nose deformity also it's possible. And this deformity becomes more prominent with irradiation due to fibrosis. When a breast conserving surgery is feasible, the selection of the most appropriate technique is guided mainly by the location of the tumor, the volume of the breast, shape of the breast, size of the lesion, and morphological changes. Options are obvious for small and medium-sized breasts. This patient has 3 separate tumors. These lesions were marked before neoadjuvant chemotherapy. Near complete response was achieved, and options are not so complicated and not so challenging in this patient. Breast conserving surgery was performed. But the ratio of the resection volume and the breast volume is important. And according to some publications, when excising more than 12%, 15% predicted poor cosmetic outcome. And planning for oncoplastic breast conserving surgery includes selecting the most effective technique for parenchymal excision and placing accurate preoperative markings. And the need for symmetrization for contralateral site, appropriate approach sometimes. The breast size, the ptosis, the patient's age, the skin quality, and the general health status, all these factors are important in the beginning. And personal wishes also taken into account. It is very important. And maybe the most important criteria are the patient's wish to preserve the breast. Talk with your patients, give your time. It is very important. And which breast is beautiful? We describe the beautiful breast according to some criteria, such as size, fullness, projection, nipple position, symmetrization. And if the breast is not so large, like this lady, and if she has extensive disease, like we don't have many options. In this lady, diffuse microcalcifications are seen here. In a patient with a small to medium size of breast, like the acceptable cosmetic outcome achieved with nipple-sparing mastectomy and with implant reconstruction. With inframural incision, we performed this surgery in this lady. And what you will do in these patients? This is nightmare. And you know, if you perform mastectomy, like it means like the crippling of the patient. And nowadays, we don't accept this type of intervention. If you perform skin sparing or nipple sparing mastectomy in this lady, a difficult process with high complication rates. Let's discuss with cases, case by case, what we can do. When the tumor is located in the lower quadrant, L mammoplasty maybe can be performed. Weiss pattern, yes, it is
in most of cases, maybe it is a solution. But if you will not perform symmetrization, this type of intervention may be a solution. You can see the patient's pictures, peroral deepitalization, skin resection pattern, and the lateral cranial site incised along the submammary sulcus, and excess tissue is excised and to avoid dog ear. This is better than vertical mammoplasty in this type of patients, and if you will not perform symmetrization. And final appearance of the L shape within submammary fold. And for inner quadrants, V mammoplasty may be a solution. 35 years old lady, and she has a tumor. Her tumor is so close to the skin, pyramid-shaped full thickness excision of the lower inner quadrant, and inframammarian fold incision you can see, and glandular mobilization, and the inner defect was filled with the lateral dermaglandular flap. And you can see breast reshaping. And for symmetrization, we performed vertical mammoplasty for contralateral symmetrization, and you can see postoperative acceptable results. And of course, this means is workload. You should discuss with your patients all these things. And let's continue. 30 years old lady, perimenopausal, T2 and 1, triple negative with high 67 scores. And her tumor is located, as you've seen here, in lower quadrant, in the medial, in the middle of the breast, with lymph node involvement. Before neoadjuvant chemotherapy, you can see the tumor is located in the middle of the breast. PET scan with lymph node involvement, you can see no distant metastasis. Neoadjuvant chemotherapy was started after clipping. Very good response. And then we removed all tumor bed. This is old patients. And reconstruction was completed with superior pedicle mammoplasty, and also symmetrization was performed. We saw the clip and tumor bed with specimen mammogram, and early postoperative results, acceptable cosmetic outcome. And if you perform oncoplastic surgery, more difficult cases will waiting you. A patient with a tumor, not just in the inner quadrant, also it continues to the nipple, close to the skin, and we want to remove all upper inner quadrant with central excision, and reconstructed with inferior pedicle mammoplasty and with symmetrization. And this is another patient. We started also this patient, she had HER2 positive tumor with lymph node involvement. You can see the extensive disease in the middle of the breast, about 7 centimeters, widespread microcalcifications, and good radiological evaluation is very important. When we saw these mediolateral images, we decided to perform mastectomy, but good collaboration with radiologists, it's very important. And you can see the lateral mammogram. When we take the lateral mammogram, it was seen that all microcalcifications are completely localized in the lower quadrants. And we removed all lower quadrants, and also axillary intervention was done from the same incision, where specimen graphy shows all microcalcifications was removed, and then reshaping of the breast, and pathologically complete response was found in the breast and in the axilla. And we know that breast cancer has been
painted frequently throughout the art history. Here you can see the Rubens paintings and breast cancer in various stages in this lady, or in this lady. And let's continue how we can perform breast-conserving surgery in the more difficult cases. 42 years old lady, right multicentric tumors, T2N1, HER2 positive, and neoadjuvant chemotherapy was started. You can see all these area with microcalcifications, and radiologically good response was observed. Double wire and skin marking was used to determine margin negativity, and specimen graphy was used to prove complete excision, and you can see postoperative first year with symmetrization and with acceptable cosmetic results. And we have many options when we decided to perform therapeutic mammoplasty. And also in this patient, you can see a big tumor in the lower quadrants, also with lymph node involvement. After neoadjuvant chemotherapy, it's a good response. And we start with the epithelialization, and we removed all these inferior part. Also axillary intervention from the same incision. And with like uncover of the breast. This is the central pedicle. I like central pedicle and I use it so frequently. And after uncover the breast, and in all tumor locations, you can use this technique and reconstruction of the breast, and with symmetrization and early postoperative results. And another approach, these patients, she has incisional biopsy from here. Of course, racket mammoplasty may be a solution, but he requires also symmetrization and supraepedical mammoplasty, supraepedical breast reduction, and the defect filled with inferior dermoglandular flaps. But you should be aware in all steps if you perform oncoplastic surgery. You know, in the end of surgery, we use bra, tight bra, and when we use tight bra, because this patient has not just supraepedical breast reduction, also here she has another dermoglandular pedicle. Because of bra, we encountered some problems in the early postoperative period, but we realized in the early period, for this reason, we saved this flap. Of course, the more we think on the basis of the patients, more solutions we produce. One of the most important problem is the ptotic breast and radiotherapy to the breast after breast conserving surgery. For this reason, oncoplastic surgery in these patients, not luxurious, not optional. Maybe it should be obligatory. However, if you have intraoperative radiotherapy, also you can use. Here, intraoperative radiotherapy was planned, and we performed infrapedical breast reduction, and without any complication, you can see early postoperative results. In the 17th century, modern antiseptic didn't exist, and surgeons were experimenting with experimental methods. And when they diagnosed cancer, cancer was almost always considered fatal. But where did we come from? And let's talk about more complicated cases. And 52 years old woman, she has luminal A tumor. She refused all systemic treatments. One of her tumor is located to the skin, invaded the skin. You can see her tumor, one of them here, here, and here.
And MRI image, large tumor is located in here in the lateral part, another small foci is located, but all tumors are located in the upper part of the breast. And two non-palpable lesions localized in the medial were marked with wire, and block excision was performed. And inferior pedicle was prepared. A large lateral skin defect is seen. The lateral defect was repaired with dermoglandular rotation flap prepared from inferior part, and the rest of the breast was reconstructed with inferior pedicle mammoplasty. And early postoperative results with wide excision and reconstruction with inferior pedicle and rotation flap. Such a macromastia also with multicentric tumor, mastectomy and breast reconstruction bring many complications, and oncoplastic surgery, but this is the teamwork. Of course, it is maybe more complicated, but increasing the workload of radiology and describing all lesions are very important. And I want to share last two cases, and this is 32 years old lady. 4 years ago, sleeve gastrectomy was performed, and she lost 60 kilos, and she has triple negative breast cancer with high Ki67, and we marked the tumor bed in the beginning, and very good response was achieved. However, we found BRCA mutation in this lady in the end of the neoadjuvant chemotherapy, and we performed, because she had very good response, and we performed bilateral skin reducing nipple sparing mastectomy and implant reconstruction prepectoral with prepectoral implant. And another case applying for breast reduction surgery, 54 years old lady, and in the preoperative setting, a plastic surgeon asked mammogram, and we found later this mammogram, but just asymmetric density, they report as asymmetric density, but they didn't take into consideration, and she performed breast reduction with inferior pedicle, and the results of the pathology in the reduction specimen, they found in the right atypic lobular hyperplasia, and in the left side 5 centimeter invasive ductal and invasive lobular carcinoma, and margin was so close. And in the postoperative course, in the early postoperative course, we evaluate with MRI. Also, we found some foci around the excision cavity. The tumor analyzed with mammoprint was low risk, and we performed nipple sparing mastectomy from the horizontal incision, from lateral horizontal incision, and immediate reconstruction with expander, and this is the first year with implant. Yes, breast surgery can be reduced, but we always discuss this issue. If there will be a need for breast surgeon in the future, it looks like we will be staying put for a while. As a conclusion, patient selection is important. Preoperative planning is crucial. Location of the tumor is the main factor for appropriate technique. Reduction mammoplasty offer excellent results, and contralateral symmetrization should be presented. I invite you to the Breast Istanbul conference to be held in Istanbul next October. Thank you very much for your attention.
Thank you very much. Excellent talk. Any questions? Please. Yes. Thank you, Prof, very much. And we're very happy that we have you here. Because in breast surgery we have many frenzies, right? Like Richard Close said in a beautiful article. We had the oncoplastic frenzy. Now we have the robotic frenzy. I don't know what will come in the future. So I know you. I know you're an excellent oncoplastic surgeon. I know you're very, very experienced. So what would you like to give as an advice to those that start oncoplastic surgery now? Where should they focus? What should they be afraid of? What their limits would be? Very good questions, and we discuss with each other also these questions. In many countries, I can see breast surgeons have not fight, but they have some problems with plastic surgeons. But we work for patient, for better quality care. We try to improve the quality of our interventions. I think breast surgeons should know oncoplastic procedures. All breast surgeons should know oncoplastic procedures. How we can start? Not like these cases. Start step by step. For this reason, I wanted to share L mammoplasty, V mammoplasty, or vertical mammoplasty. In my daily life nowadays, I don't use these techniques anymore. Like in most of cases, I use reduction mammoplasty, therapeutic mammoplasty, or maybe more complicated interventions. But when you start, you should start step by step. For example, of course, if the therapeutic mammoplasty is indicated, when we talk about therapeutic mammoplasty, we say the nipple should be between 18 to 21. But when you start, don't do bilateral. Start unilateral. Start, for example, if the nipple is 30 centimeters, carry from 30 centimeters to 26 centimeters. Step by step you can go. And then, of course, you can follow some courses, some practice. You can visit some experts. All these things will be helpful. But in your first case, don't do so complicated interventions. Like if we go step by step, we will take more way. And because in your first case, if you encounter with some serious complications, then disappointed will finish everything. I want to underline this point. That's a very good comment. I mean, in Greece we have a different situation. I mean, we try. Our generation here, they're doing, let's say, level 2 and probably some level 3 cases oncoplastic surgery. But in some difficult cases, we try to collaborate with plastic surgeons as well. But for the young generation of breast surgeons, we try to push them to go the courses and the conferences and to learn all the oncoplastic techniques. I would like to ask you something, because always there is afraid of when we're doing oncoplastic cases about margins and what's going to happen if you've done this, let's say the last case, I mean, very difficult case, and the pathologist 2 weeks later comes and says that, listen, you have DCIS in the margins. What's the next step? I mean, this is the nightmare for one. Yes, it is a nightmare. If I know where it is possible, and if it is possible, re-excision depends on the size of the breast and depends on the localization. It is possible, but in most of cases after oncoplastic surgery, and if I meet with margin positivity, I think the most frequent approach will be complete tissue mastectomy. For this reason, preoperative planning, good evaluation is the crucial. Collaboration with radiologists is crucial. Thank you very much.
Καφές. Όχι. Ναι. Καφές. Διάλειμμα. Κυρία Γαλιβίδου. Θα έχουμε μία διάλεξη ακόμα από τον Dr. Mango, ο οποίος έρχεται από το Πανεπιστήμιο της Κατόλικα της Ρώμης, από την μονάδα ΜΑΣΤΟΥ του καθηγητή Φραντσεσκίνη Τζαμπάολ. Πρέγκο. Και μετά θα έχουμε καφέ. Ταυτόχρονα μπορείτε να πείτε καφέ. Go ahead. Good morning, everybody, and thank you for this wonderful opportunity to share experiences and ideas about a model of breast cancer, and above all, about how to achieve the best results in terms also of quality of life, which is an issue that, as you know, is often overlooked. We know that as oncologists we have two major goals in our care. First of all, we should provide the best survival for our patients while preserving the best quality of life. Unfortunately, these two goals are not easy to combine because our treatments are always invalidating, debilitating, mutilating, and deeply impact the quality of life of our patients. So, as the real experience of a woman with cancer is that at the end of the treatments, we see just the surface of what she feels deep inside, because under the line of water there are so many needs that are not always assessed and addressed. And it has been calculated that at least 2/3 of patients and survivors must face some clinical, psychological, physical needs that are not properly met by our conventional medicine. Among the most unmet clinical needs, there are, for example, lifestyles, body weight. We know that body gain is a major issue in our patients, and body weight and obesity is related to at least 13 types of cancer, including breast cancer, but it affects all the cancer journey from diagnosis throughout the survivorship. And there are many guidelines, as you know, that state that we should screen every cancer patient with a nutritionist, but unfortunately, this is not the case in the clinical practice. And another issue is exercise. Physical activity improves in all the meta-analysis the results, the prognosis of our patients, and we should recommend aerobic and resistance exercise in all patients, as stated by the ASCO guidelines, but that is not the case, again, in the clinical practice. And even in our center, for example, in this population of more than 500 cancer patients awaiting for surgery, less than 20% were physically active, and of course they had some problems with the body composition. More than 55% were with an average fatty mass beyond the range of the normal ranges. So, what have we done in our institution in order to improve our clinical care and the quality of life in our patients? Our institution, Istituto Policlinico Universitario Gemelli, is the largest hospital in southern central part of Italy, and we have huge numbers in terms of cancer patients in the Comprehensive Cancer Center, and particularly in the breast unit.
We perform more than 1,300 breast cancer surgeries for malignancies, and we have this team, which is directed by Professor Franceschini, and we have developed in the last 20 years a program of integrative oncology, which tries to combine the two goals, the survival and the quality of life. First of all, introducing in the early 2000s a psychologist, and then acupuncture, reflexology, then nutrition, and more recently in 2019 we launched a new Center for Integrative Oncology. And we requalified the two terraces in our hospital. They were changed radically into a healing garden, which is a place where, of course, they are built and conceived not only on functional criteria, but also on aesthetical and welcoming criteria. So these are our clinical spaces for integrative oncology. And we propose a new model of care which combines in the same place, in the same time of care, the best available treatments in order to cure cancer, to prolong life, but also all the subjects and the issues that can improve quality of life in terms of lifestyles, well-being, and complementary treatments based or evidence-based, of course, to manage side effects and toxicities. So the definition of integrative therapies in oncology is treatments that are provided alongside and not instead of conventional therapies, that through psychological support, lifestyles, and complementary approaches may improve well-being, reduce side effects, and hopefully risks of recurrence. So our integrative diagnostic therapeutic pathway must follow these three criteria. First one, it has to be systematic, not just for some patients who requires, but for every patient. Must be coordinated by clinicians and must be synchronous. Must take place in the same times of conventional care. The steps are four: prehabilitation, supportive care, rehabilitation, and proactive follow-up. Talking about prehabilitation, we perform a screening of nutritional and lifestyle needs and psychological needs at the very beginning of the cancer journey. In every patient receiving a diagnosis of breast cancer, first prior to surgery or prior to neoadjuvant chemotherapy, she is evaluated by a nutritionist and a psychologist, and we perform a real triage in order to evaluate if they have some scores that are at high risk of low compliance to our treatments. So we can propose a prehabilitation program right in the beginning of our journey, before surgery, for example, in the physical activity classes inside the gym of the hospital. But here we have another problem, the academic training of kinesiologists, because you know that specialists in physical activity are not inside the hospitals and they are not trained in oncology. So we just won an Erasmus project for this issue, and last week we had the first kickoff meeting in Romania, which is launching this team of advancing the field of exercise oncology. Another step is supportive therapies, how to manage side effects during the chemo or radiation therapy or hormonal treatments, even through non-pharmacological approaches. And we have guidelines which allow us to use these treatments, the ASCO guidelines for breast cancer, for example, but also the ASCO guidelines for chronic pain, where, for example, it is recommended acupuncture for the joint pain during hormonal treatment, anxiety and depression,
mindfulness, for example, is very much indicated in this kind of settings, or fatigue, which is a huge problem, as you know, and where exercise, for example, has a huge evidence of safety and efficacy. During the active treatments, we therefore propose acupuncture, exercise, nutrition, and psychological support. And particularly for acupuncture, we use it for pain, fatigue, nausea, and hot flashes. What about rehabilitation? We intend, of course, both physical and psychological rehabilitation. For the physical rehabilitation, we use a combination of manual and mechanical assisted procedures in order to prevent lymphedema, but also fibrosis and functional limitations of the upper arm. We propose mindfulness classes inside the hospital. This is the gym of the hospital and the healing garden at the 10th floor. Qigong sessions, which is a sort of Tai Chi, you know, and also classes of art therapy and music therapy, which are not meant to amuse patients, but to try to help them to manage and re-elaborate the traumatic experience of disease. And last but not least, follow-up must not be only a clinical surveillance of possible relapses, but we should work in order to reduce the risk, for example, through the physical activity, exercise. So rowing on the Tevere River with classes of patients, or other activities in nature-based settings. Mindtrek is a combination of exercise and mindfulness, so meditation programs. And Metadynamiche is a wonderful project meant for metastatic patients, who will live a 1 week immersive journey with healthcare professionals, experts in integrative therapies, all together. And I would like, in my final part of the speech, to show you a short trailer of this experience, because I find it very, very moving and significant. So this is the paradigm, the model that we propose as a way to enhance our chance to improve in the same time the quantity and the quality of life of our patients. So thank you for your attention. Now, just this short trailer, if you can. Thank you for your excellent presentation. Dire che ho giorni contati non significa nulla. È stato sempre così, per noi tutti. Ma l'incertezza del luogo, del tempo e del modo che ci impedisce di distinguere chiaramente quel fine verso il quale procediamo senza tregua, diminuisce per me col progredire della mia malattia mortale. Chiunque può morire da un momento all'altro, ma chi è malato sa che tra 10 anni non ci sarà più. Il mio margine di incertezza non si estende più su anni, ma su mesi. Da Le memorie di Adriano di Margherita Yourcenar. La vita è meravigliosa, nonostante tutto. E io credo fermamente in questo. E nemmeno una fottuta malattia mi toglierà questo pensiero. May I just add one thing that comes from my heart? Yes. I'm deeply moved
to be with you today for a number of reasons. The first reason is that half of the words that I used and this concept that I use comes from your culture and your ancient Greek. So the second one is that I come from a region in Italy, Salento, which is right in front of Corfu Island, where are places and villages where is spoken an ancient Greek dialect. And the third one is that I used to study in my high school ancient Greek, and that has shaped my way of think, of talk, and also probably the way I try to be a better physician. So I think that if we want to rehumanize medicine, we must start from here. We must start from the roots and tradition. Tradition is not celebrating the ashes, it's about preserving the fire. So thank you for your invitation. Καφέ, πιάτε. Coffee time, please. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us.
Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us.
life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Ναι. Να καθίσουμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Ο Πρόεδρος. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα θέλαμε αρχικά να ευχαριστήσουμε για την πολύ ευγενική πρόσκληση την Οργανωτική Επιτροπή και κυρίως τον κύριο Ξεπαπαδάκη και τον κύριο Μαραγκουδάκη. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ακολουθεί. Αρκετές φορές μας έχει ζητηθεί να συμβουλεύσουμε τις ασθενείς μας οι οποίες έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού και επιθυμούν να μείνουν έγκυοι, να έχουν μία εγκυμοσύνη. Οπότε το επόμενο θέμα μας
είναι τα δεδομένα που έχουμε και τις αναστολές στη συμβουλευτική των ασθενών υπό επικουρική θεραπεία που επιθυμούν να διακόψουν προς επίτευξη εγκυμοσύνης. Το θέμα αυτό θα αναπτύξει η Δήμητρα Ικαναλουπίτη, είναι παθολόγος-ογκολόγος, είναι διευθύντρια στην 4η Ογκολογική Κλινική του νοσοκομείου ΙΑΣΟ. Είναι πολύ καλή ομιλήτρια και κυρίως φίλη από παλιά. Αναμένουμε λοιπόν με χαρά να την ακούσουμε. Δήμητρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή, τον κύριο Ξεπαπαδάκη προφανώς, την εμείς. Χαίρομαι πολύ που έχω τις φίλες μου εδώ και τη Σοφία και την Κίκα, γιατί βρισκόμαστε μόνο έτσι συνήθως, αλλιώς τρέχουμε όλοι, οπότε... Κορίτσια, γεια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο θα πρέπει να απασχολεί όλους μας και πρακτικά είναι πολύ κοντά στην καρδιά μας, γιατί οι νέες γυναίκες επιθυμούν να διακόψουν την ορμονοθεραπεία για την επίτευξη εγκυμοσύνης και πρέπει εμείς να ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα, αλλά και ποιες αναστολές έχουμε σχετικά με τη συμβουλευτική τους. Γιατί μιλάμε για αυτά, γιατί... Ένα λεπτάκι. Εδώ χάθηκε η ομιλία, μια στιγμούλα. Εσείς βλέπετε, απλά εγώ δεν έβλεπα και ένα... Ωραία. Η εγκυμοσύνη συνδέεται με τη συναισθηματική υγεία και τη μητρότητα, όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια τάση καθυστέρησης στον... Έχει pointer. Ποιο? Το είδα, συγγνώμη, δεν φαινόταν αυτό. Υπάρχει μια τάση καθυστέρησης και αναβολής της μητρότητας στο δυτικό κόσμο. Βλέπετε ότι με κάποια ελληνικά δεδομένα η ηλικία της μητέρας κατά την πρώτη εγκυμοσύνη έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 5 έτη, μπορεί να είναι και παραπάνω τώρα πια. Οπότε, γνωρίζοντας ότι περίπου 25% των καρκίνων του μαστού διαγνώσκονται σε γυναίκες κάτω των 50 ετών και 10% σε γυναίκες κάτω των 40 ετών, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό γυναικών, οι οποίες θα θέλουν να συλλάβουν παιδί μετά από θεραπεία με καρκίνο του μαστού. Αυτό που επίσης φαίνεται είναι ότι είτε 20 χρόνια πριν είτε τώρα, οι γυναίκες μας που έχουν καρκίνο του μαστού και είναι νέες, τους απασχολούν θέματα που έχουν να κάνουν με τη θεραπεία και την γονιμότητά τους, 57% το 2004, 64% το 2019. Και μάλιστα πιο ανησυχητικό, αν και αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί ίσως τώρα, μία στις 3 γυναίκες περίπου στις 4 αλλάζουν απόφαση με βάση αυτές τις ανησυχίες για τη γονιμότητά τους, που καταλαβαίνετε ότι αν δεν ακολουθήσει κανείς τη στάνταρ θεραπεία μπορεί να έχει επιπτώσεις αυτό στην επιβίωσή του. Πιο ανησυχητικό όμως ακόμα είναι αυτό εδώ, που έχει να κάνει με εμάς. Ότι μία στις 3 γυναίκες δεν συζητά αυτές τις ανησυχίες της γονιμότητας με τον γιατρό της. Αυτό για μένα στον 21ο αιώνα είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο το 2004 και το ίδιο 20 χρόνια μετά. Μιλάμε διαρκώς γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο ότι δεν γνωρίζουμε. Νομίζω ότι ίσως έχει να κάνει με το ότι τρέχουμε και ξεχνάμε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι. Άρα είναι δουλειά μας να το συζητήσουμε με τις ασθενείς μας. Τώρα βέβαια, παρά το γεγονός ότι 64% γυναικών, 67% είπαν ότι τους ενδιαφέρει τι επίπτωση θα έχει θεραπεία στη γονιμότητα, μόνο ένα 5 με 10% τελικά των γυναικών με καρκίνο του μαστού θα προχωρήσει σε μια εγκυμοσύνη. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι εμείς οι γιατροί τι νομίζουμε ότι ξέρουμε και τι πραγματικά ξέρουμε. Και τελικά όταν συμβουλεύουμε αυτές τις γυναίκες, αυτό είναι γνώμη ή είναι γνώση. Και αυτό γιατί σε πρόσφατα δεδομένα είχα ερωτηματολόγια σε συναδέλφους μας, ένα 50% θεωρούσε ότι το να επιτύχει κανείς μια εγκυμοσύνη μετά από καρκίνο του μαστού σε οποιαδήποτε διάρκεια αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής καρκίνου του μαστού, που όπως θα δούμε δεν ισχύει. Άρα είναι σημαντικό που κάνουμε τέτοιες ομιλίες, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε για να συμβουλεύουμε και όχι να έχουμε γνώμη για να συμβουλεύουμε. Επιπλέον ξέρουμε ότι ειδικά στον ορμονοεξαρτώμενη νόσο η ηλικία είναι προγνωστικός δείκτης αναστάδιο. Βλέπετε ότι οι νεότερες γυναίκες στάδιο προς στάδιο έχουν χειρότερη πρόγνωση από τις υπόλοιπες γυναίκες. Οπότε αναπόφευκτα ερωτήματα είναι κατά πόσο μια εγκυμοσύνη είναι εφικτή, ποια είναι η πιθανότητα σύλληψης, ειδικά σε γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο, που τους λέμε πάρτε χημειοθεραπεία, πάρτε και 5-10 χρόνια ορμονοθεραπεία.
προκαλώντας έτσι ένα σημαντικά μειωμένο θηλυκό αποθεματικό. Επιπλέον, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποια είναι η επίδραση της προγενέστερης θεραπείας στη διαδικασία της κύησης, ποιες είναι οι επιπτώσεις στο έμβριο, ο κίνδυνος υποτροπής του καρκίνου μετά από εγκυμοσύνη και προφανώς ποια θα είναι η σύστασή μας σε γυναίκες με κληρονομικά σύνδρομα και ιδιαίτερα με BRCA μεταλλάξεις. Ήδη γνωρίζαμε από το 2003 ότι μοιάζει από αναδρομικές μελέτες, φαίνεται ότι ο κίνδυνος θνητότητας, ειδικά μετά από καρκίνο, μάλλον ο κίνδυνος υποτροπής της νόσου μετά από εγκυμοσύνη δεν φαίνεται να είναι μεγαλύτερος και ειδικά όσο μεγαλώνει το διάστημα μεταξύ της διάγνωσης και της επακόλουθης εγκυμοσύνης. Πιο δομημένη πολυκεντρική μελέτη, 330 εγκυμονούσες μετά από διάγνωση του καρκίνου του μαστού, 80% είχαν λάβει χημειοθεραπεία, περίπου 56% ολοκλήρωσαν μία εγκυμοσύνη και φάνηκε να έχουν το ίδιο DFS ανεξαρτήτως ορμονοανθεκτικής ή ορμονοεξαρτώμενης νόσου και την ίδια συνολική επιβίωση. Και αυτό φάνηκε να είναι ανεξαρτήτως του αν είχαν λάβει χημειοθεραπεία και τι στάδιο καρκίνου είχαν. Αναδρομικές μελέτες, έτσι. Έτσι άρχισαν να μαζεύουν όλοι τις αναδρομικές μελέτες, να γίνονται μετααναλύσεις, επισκοπήσεις. Ήδη φαινόντουσαν όλες, έβγαιναν ότι δεν μοιάζει η εγκυμοσύνη να προκαλεί κίνδυνο για υποτροπή της νόσου. Η πιο, νομίζω, ολοκληρωμένη μεγάλη συστηματική επισκόπηση, πολλές χιλιάδες ασθενείς, 15 χρόνια follow-up, που το θέλουμε αυτό στον ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο, έτσι, γιατί σκεφτείτε ότι ο ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος μπορεί να έρθει και πολλά χρόνια αργότερα. Επίσης φάνηκε πως μια εγκυμοσύνη είναι ασφαλής μετά από καρκίνο του μαστού. Και όσον αφορά τα έμβρια, τα μωράκια, είχαμε ίσως λίγο παραπάνω ποσοστό λιποβαρών νεογνών, υψηλότερο ποσοστό πρόωρων τοκετών και φάνηκε να υπάρχει και αυτό που λέμε το small for gestational age, μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης αναστάδιο κύησης. Φάνηκε όμως και εδώ το ίδιο μοτίβο που λέγαμε για τις μητέρες, ότι όσο αυξάνει το διάστημα μεταξύ διάγνωσης και σύλληψης, βλέπετε αναλόγως με τα χρόνια από τη διάγνωση μέχρι τη σύλληψη, ότι μικραίνει και για τα έμβρια το ρίσκο. Τώρα, τι γίνεται με τους ασθενείς με τα κληρονομικά σύνδρομα? 12% το καρκίνο του μαστού σε γυναίκες έως 40 ετών σχετίζονται με παθογόνες γαμετικές μεταλλάξεις, ειδικά στο BRCA1 και 2. Αυτές οι γυναίκες μπορεί να έχουν πιθανά μειωμένο θηλυκό αποθεματικό και θέματα αγωνιμότητας. Εμείς τους λέμε επιπλέον πάτε να κάνετε και αμφωτερόπλευρη σαλπιγκοκτομή λόγω αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου των οθικών. Οπότε καταλαβαίνετε, σε αυτές τις γυναίκες ο χρόνος έχει σημασία και τα θέματα αυτά αναπαραγωγής φαίνονται αρκετά επαχθή. Ήδη γνωρίζαμε ότι με μια αναδρομική πολυκεντρική μελέτη σε γυναίκες κάτω των 40 ετών στα 2-1-3 με BRCA μεταλλάξεις, όπου σχεδόν όλες έλαβαν χημειοθεραπεία και με μια καλή μέση παρακολούθηση γύρω στα 8,3, τη βλέπετε δεν έχουμε διαφορά τόσο στο DFS όσο και στη συνολική επιβίωση. Και επειδή μας ενδιαφέρουν οπωσδήποτε και να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της τεχνολογίας που βοηθούμε στην αναπαραγωγή, θα τη λέμε ART, εν συντομία στην εγκυμοσύνη σε νεαρές γυναίκες με ιστορικό καρκίνο του μαστού. Και εδώ αναδρομική μελέτη, πολυκεντρική μελέτη, πήρε γυναίκες οι οποίες έλαβαν συστηματική θεραπεία, το 90% αυτών είχε λάβει, χρησιμοποίησαν ART και φάνηκε ότι μπορούσαν να επιτύχουν ένα σημαντικό ποσοστό αυτών. Πέτυχε μια εγκυμοσύνη πλήρης κύησης, είχαμε στο 76% και δεν φάνηκε σε μια παρακολούθηση 50 μηνών, βέβαια χρειαζόμαστε παραπάνω, διαφορά στην έκβαση της νόσου. Όλα αναδρομικά δεδομένα. Συνήθως εδώ τελειώνουν οι ομιλίες μας, μέχρι που επιτέλους το 2022 έκανε την εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Μαστού η μελέτη Positive, μια πολυκεντρική μελέτη, 116 κέντρα, 20 χώρες και η Ελλάδα συμμετείχε με 2 ασθενείς, όπου τι έκανε, πήρε προημνοπαυσιακές γυναίκες κάτω 42 ετών με ιστορικό ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού στα 2-1-3, και το σχεδιασμός είχε ως εξής: διακόπτουμε την ορμονοθεραπεία εντός 1 μηνός από την ένταξη στη μελέτη, αφήνουμε ένα τρίμηνο wash out, επιτρέπουμε 2 χρόνια για επίτευξη εγκυμοσύνης και εφορία το κετό θυλασμό και στη συνέχεια θέλουμε να ξεκινήσουμε ορμονοθεραπεία και να τη συμπληρώσουμε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.
Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το Breast Cancer Free Interval, δηλαδή το διάστημα ελεύθερο υποτροπής καρκίνου του μαστού. Αυτό είτε ομόπλευρη, ετερόπλευρη, τοπικοπεριοχική νόσο, είτε απομακρυσμένες μεταστάσεις, και με δευτερεύοντα σημεία το διάστημα ελεύθερο απομακρυσμένων μεταστάσεων, θα το λέμε DRFI, και καταληκτικά αποτελέσματα σε σχέση με την εγκυμοσύνη, φυσικά τους απογόνους, το θυλασμό, την ART, τη συμμόρφωση, τη θεραπεία κλπ. Τα αποτελέσματα αυτά ανακοινώθηκαν στο New England Journal of Medicine και όποιος θέλει μπορεί να τρέξει να τα βρει. Επειδή όμως, όπως πάντα λέω, και ίσως βαριούνται οι άνθρωποι να μ' ακούνε, ότι όλη η σημασία στην ογκολογία είναι στις λεπτομέρειες, θέλω να πούμε ότι ναι, με λέμε στάδιο 1-3, αλλά στην πραγματικότητα το 95% των γυναικών, μόνο ένα 6% των γυναικών είχαν στάδιο 3, οι υπόλοιπες γυναίκες ήταν όλες στάδιο 2 και 66% αυτών είχαν αρνητικούς λεμφαδένες. Βλέπετε ότι περίπου 60% είχαν λάβει χημειοθεραπεία και διπλό ορμονικό αποκλεισμό. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε, ας το πούμε, ο πληθυσμός της soft και text μελετών που όλοι ξέρουμε, με χιλιάδες ασθενείς, οι οποίες θα ήταν υποψήφιες για να εγγραφούν στην μελέτη positive. Και φάνηκε τότε σε μια παρακολούθηση 41 μηνών ότι δεν υπήρχε διαφορά τόσο στο BCFI όσο και στο DRFI μεταξύ των πληθυσμών. 497 γυναίκες αξιολογήθηκαν για αποτελέσματα εγκυμοσύνης, ένα 74% πέτυχε τουλάχιστον μια εγκυμοσύνη, 64% είχε τουλάχιστον μια επιτυχή γέννα, 365 μωράκια και ένα υψηλό ποσοστό των ασθενών, πάνω από 40%, χρησιμοποίησε την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για να μπορέσει να πετύχει γρήγορα εγκυμοσύνη και να μπορέσει, αυτό ήταν το σκεφτικό, πολύ γρήγορα να ξαναρχίσει ορμονοθεραπεία. 350 ζωντανές γένες, είχαμε και 15 σετ διδήμων τότε, 62% των γυναικών θύλασαν και εδώ βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα είχαμε ένα 8% λιποβαρή μωρά και 2% με γενετικές ανομαλίες, που αυτό εμπίπτει στα ποσοστά του γενικού πληθυσμού. Άρα φάνηκε ότι είναι ασφαλές και εκεί. Στις 41 μήνες, 76% των γυναικών είχαν ξεκινήσει ορμονοθεραπεία, ένα 15% ακόμη προσπαθούσε να μείνει έγκυος ή να ολοκληρώσει. Βέβαια θα πούμε ότι το 76% είναι περίπου κοντά στο 20% των γυναικών στη soft και την text που δεν είχαν κάποιο λόγο, είχαν σταματήσει και δεν είχαν ολοκληρώσει τον θεραπευτικό σχεδιασμό στη soft και την text. Από το 22 μέχρι το 25 είχαμε επίσης και κάποιες άλλες ανακοινώσεις για μελέτη υποομάδων σε σχέση με τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της γονιμότητας και της χρήσης μέσων υποδιοφούμενης αναπαραγωγής, καθώς και του θυλασμού. Έτσι βλέπουμε εδώ πέρα ότι φάνηκε ότι κανένας παράγοντας δεν σχετίζεται με το χρόνο αποκατάστασης εμμηνουρήσεως, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, που μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό, του είδους χημειοθεραπείας που έλαβαν, καθώς και τη χρήση του LHRH. Όμως η νεότερη ηλικία φάνηκε, αναδείχθηκε ως ο καθοριστικός παράγοντας, βλέπετε, για την επίτευξη εγκυμοσύνης και τη γρήγορη επίτευξη εγκυμοσύνης. Άρα όσο πιο νέες ήταν οι γυναίκες αυτές, τόσο πιο γρήγορα και πιο πιθανό ήταν να μπορέσουν να επιτύχουν μια εγκυμοσύνη. Ειδικά για τις διάφορες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αυτό που μου φάνηκε να βγαίνει σαν πολύ ψηλή μέθοδος με πολύ ψηλές πιθανότητες εγκυμοσύνης ήταν, αν το λέω σωστά, η κρυοδιατηρημένη εμβριομεταφορά. Και αυτό είναι κάτι που βοηθάει τους φίλους μας γυναικολόγους. Όσον αφορά αν μπορούν να έχουν μια αθροιστική επίπτωση εμφάνισης συμβάντων σχετιζόμενων με υποτροπή καρκίνου του μαστού, δηλαδή τα BCFI, στις γυναίκες της μελέτης positive, κατά τη διάγνωση, οι γυναίκες που υποβλήθηκαν σε οθικική διέγερση για κρυοσυντήρηση, πριν την εγγραφή δηλαδή στη μελέτη, δεν φάνηκε να έχουν καμία διαφορά, επειδή έχουμε πάντα μια έννοια, αν η οθικική διέγερση στους ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους μας βλάπτει, δεν φαίνεται να βλάπτει. Όπως δεν βλάπτει και τις γυναίκες που έλαβαν οθικική διέγερση ως μέρος της ART κατά τη διάρκεια της μελέτης, έτσι.
Περίπου 60 τόσες γυναίκες τις 100 γυναικών θύλασαν, με μια διάμεση διάρκεια θυλασμού για τον πρώτο ζωντανό 4,4 μήνες. Είχαμε 6 μήνες στο 37%, 1 έτος στο 12,8% και 2 έτη στο 1,5% των ασθενών, με μια διάμεση παρακολούθηση 22 μηνών, μέχρι 34 μήνες για κάποιες γυναίκες από την πρώτη ζωντανή γέννηση. Δεν φάνηκε, αλλά είναι νωρίς ακόμα, μια διαφορά μεταξύ BCFI, μεταξύ των ασθενών που θύλασαν σε σχέση με αυτές που δεν θύλασαν. Είμαστε τυχεροί που κάνουμε αυτήν την ομιλία τώρα και έτσι παρευλήθηκε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο στο Βερολίνο του ΕΣΜΟ, όπου πλέον ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα διάμεσης παρακολούθησης 71 μηνών, δηλαδή περίπου 6 ετών. Και που φαίνεται ακόμη και τώρα να κρατάει η διαφορά, δηλαδή να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ BCFI και DRFI στους πληθυσμούς της positive και των soft και text. Υπήρχε μία κρίση κατά πόσο, μία κριτική κατά πόσο πρέπει να βγάλουμε από τον πληθυσμό τις γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο HER2 θετικό καρκίνο, καθώς μόνο 8% υπήρχε soft και text, ενώ 26% τώρα μιες 4%, και καθώς τώρα έχουμε πολύ καλύτερες θεραπείες για τις γυναίκες αυτές, οπότε τι έκαναν οι συνάδελφοι, έβγαλαν έξω και τον πληθυσμό του ορμονοεξαρτώμενου και πάλι φάνηκε για τις ορμονοεξαρτώμενες HER2 γυναίκες, πάλι φαίνεται ότι κρατάει η ισότητα μεταξύ των δύο πληθυσμών ως προς το BCFI και στο DRFI. Με αποτέλεσμα μέχρι και τα 6 χρόνια η μελέτη να δείχνει προς το παρόν είναι ασφαλής η διακοπή για επίτευξη εγκυμοσύνης. Σιγά σιγά όμως μαζεύουμε και άλλα στοιχεία, οπότε βλέπουμε εδώ ότι το αθροιστικό ρίσκο στην πενταετία φαίνεται να είναι μικρότερο, όπως είπαμε, στις ορμονοεξαρτώμενες HER2 θετικές γυναίκες, ενώ οι γυναίκες με πολλούς λεμφαδένες και μεγάλους όγκους βλέπετε ότι έχουν μεγαλύτερο ρίσκο. Αυτό τι μας λέει? Ότι στην πραγματικότητα υψηλού ρίσκου γυναίκες παραμένουν υψηλού ρίσκου γυναίκες. Και αυτό δεν αλλάζει, είτε επιτύχει εγκυμοσύνη, είτε διακόψει για να επιτύχει εγκυμοσύνη, είτε όχι. Στα επικαιροποιημένα αποτελέσματα, το 76% επέτυχαν τουλάχιστον μία εγκυμοσύνη, 70% μέσα στα 2 έτη, 67 full term, 5 preterm, 440 μωράκια, 18 sets δίδυμα, με γενετικές ανομαλίες στο 1,8, μη σχετιζόμενες με την έκθεση θεραπεία, 8,6 λιποβαρή μωρά και εδώ πάλι όμοια με τα ποσοστά σε γυναίκες, υγιείς γυναίκες. Πιο συχνή παρενέργεια, δεν ξέρω αν αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι στην εγκυμοσύνη ήταν η υπέρταση. Και εδώ βλέπουμε ότι στα 6 χρόνια πάλι παραμένει το ποσοστό των γυναικών που ξανά ξεκίνησαν ορμονοθεραπεία στο 82%, που και σε κάνει να αναρωτιέσαι, αφού ήταν μέρος του σχεδιασμού της μελέτης, γιατί οι υπόλοιπες 20 δεν συνέχισαν, που αρχίζει και σκέφτεται κανείς τι ρίσκο μπορεί να έχει αυτό ή όχι. Έτσι λοιπόν, κοιτώντας όλα τα δεδομένα, για να πάμε στο κομμάτι των αναστολών και τα ερωτήματα, λέμε ότι το BCFI και το DIFI είναι σύμφωνα με τη SOF και την TEXT. Προφανώς αναμενόμενη ήταν ότι η HER2 θετική νόσος θα είχε καλύτερα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι οι γυναίκες υψηλού ρίσκου συνεχίζουν να έχουν υψηλό ρίσκο, αλλά αυτές ήταν ασθενείς που σήμερα θα λάμβαναν και CDK, θεραπεία με αναστολέα CDK4-6. Άρα, ένα ερώτημα που πέφτει στο τραπέζι αυτών που συζητούν για αυτά είναι κατά πόσο οι soft και οι text πληθυσμοί είναι η κατάλληλη ομάδα ελέγχου. Είναι γυναίκες οι οποίες έλαβαν θεραπεία εδώ και 20 χρόνια, 15 χρόνια. Ένα 54% έλαβε μόνο ανθρακυκλίνη και τίποτα άλλο. Για την αντιχερδείο μιλήσαμε και είδαμε ότι αυτό όμως δεν μας ενοχλεί τόσο. Επιπλέον, στα πλαίσια της μελέτης θα περίμενε κανείς ότι το 100% των γυναικών θα συνέχιζαν ορμονοθεραπεία, εκτός από αυτές προφανώς που μπορεί να είχαν υποτροπιάσει. Και γιατί έχει σημασία? Γιατί το να ξαναξεκινήσει κανείς ενδοκρινική θεραπεία σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση. Σε αυτή τη μελέτη φάνηκε ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν είναι πιθανό να ξαναρχίσουν, οι γυναίκες κάτω των 50 ετών, νέες γυναίκες, ή με υψηλή συνοσηρότητα, είτε με μικρούς όγκους, χωρίς λεμφαδένες, HER2 νόσο, χωρίς οικογενειακό ιστορικό, που χρησιμοποίησαν ακόμη και ορμονοθεραπεία, ή γυναίκες που χρειάστηκαν φάρμακα για να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες της ορμονοθεραπείας.
Επίσης, πράγματα που δεν ξέρουμε είναι ποιος είναι ο κίνδυνος σε ασθενείς με μεγαλύτερους όγκους και περισσότερους λυμφαδένες. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να βγάλει απαραίτητα ασφαλή αποτελέσματα, αφού μόνο το 4% του πληθυσμού της μελέτης είχε ενταχθεί. Επίσης, να πούμε ότι έχει σημασία οι γυναίκες μας να ξεκινήσουν ορμονοθεραπεία, ό,τι και να γίνει, και οι έγκυες και οι μη έγκυες, γιατί βλέπετε ότι το όφελος φαίνεται στην επιβίωση, όχι τόσο στην πενταετία, αλλά πολύ αργότερα στη δεκαετία. Κοιτάξτε πώς αλλάζουν οι καμπύλες, έτσι, η διαφορά μεταξύ των δύο καμπυλών. Άρα, ερωτήματα. Να περιμένουμε περισσότερο χρόνο για να διακόψουμε την ενδοκρινική θεραπεία, ειδικά στους ασθενείς με υψηλό πληθυσμό ή στις γυναίκες με πολύ υψηλό κίνδυνο, να πούμε όχι. Πώς επηρεάζουν τα αποτελέσματα η αναστολή CDK. Περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί ο αναστολέας και μετά. Και τι γίνεται με τις γυναίκες που έχουν μπράκα μετάλλαξη και θα πρέπει να πάρουν και ολάπαρυπ και μετά CDK. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΜΟ, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, είχαν ως εξής. Υπήρχε το σχόλιο ότι η επακόλουθη εγκυμοσύνη μετά από καρκίνο του μαστού δεν φαίνεται να επιφέρει ζημιογόνο αποτέλεσμα στην επιβίωση από καρκίνο του μαστού και δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται. Εκτός κλινικών μελετών, ασθενείς, διαβάζω γιατί έτσι ακριβώς γράφεται και δεν θέλω να αλλάξω το νόημα, ασθενείς με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού πρέπει να συζητήσουμε με τον ογκολόγο και τον γυναικολόγο του στην αβεβαιότητα σχετικά με τον βέλτιστο χρονισμό προγραμματισμού εγκυμοσύνης μετά από διάγνωση, με συμπλήρωση τουλάχιστον 18 με 24 μηνών. Αυτό τα λέγαμε τότε, εγώ θα το αλλάξω μετά. Λήψη απόφαση εξατομικευμένα με βάση το στάδιο και τη βιολογία και οπωσδήποτε επανέναξη της ορμονοθεραπείας και συμπλήρωση σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Νομίζω εν έτη 2025 και μετά από τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτές τις οδηγίες ως εξής, ότι ναι, συμφωνούμε ότι η προσωρινή διακοπή της ορμονοθεραπείας φαίνεται να μην επηρεάζει, βραχυπρόθεσμα όμως, ακόμη είμαστε στα 6 χρόνια, θέλουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, παρακολούθηση που θα πάρουμε μέχρι το 2029. Φαίνεται να έχουμε δεδομένα πια για την ορμονοεξαρτώμενη HER2 θετική νόσο. Δεν έχουμε δεδομένα καθόλου για ασθενείς που έλαβαν checkpoint inhibitors. Δεν έχουμε δεδομένα για ασθενείς υψηλού ρίσκου. Το ξαναλέω, αυτό έχει σημασία ποιος κάθεται μπροστά μας. Για μένα έχει σημασία η επανέναξη της ορμονοθεραπείας μετά το κετό είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί σχετίζεται με την επιβίωση. Δική μου άποψη είναι αυτή, αλλά νομίζω είναι και η μόνη λογική άποψη ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η επικορική θεραπεία με CDK συν πλην ολάπαρυπ πριν προσπαθήσει κανείς να ξεκινήσει εγκυμοσύνη. Και άρα αυτό μεταθέτει τη διακοπή μπορεί και έως και 3 χρόνια αργότερα. Έτσι λοιπόν, το σχεδιάγραμμά μας φαίνεται να συνοψίζεται ως εξής. Σε γυναίκες που είναι χαμηλού κινδύνου για υποτροπή, όπου υπάρχουν λόγοι να βιαστούμε, μόνο τότε θεωρούμε ασφαλέστατο να διακόψουμε και να προχωρήσουμε σε εγκυμοσύνη. Σε γυναίκες υψηλού ρίσκου, strongly preferable, έτσι, να τελειώσουμε την επικουρική και αν αναγκαστούμε, γιατί η γυναίκα είναι extremely motivated, όπως λέει εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να της εξηγήσουμε ότι δεν έχουμε επαρκή δεδομένα και ότι ο δικός της κίνδυνος υποτροπής είναι πολύ αυξημένος. Έχουμε ανάγκη, νομίζω, να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα δεδομένα στην καθημερινή μας κουβέντα. Δεν μπορεί να είναι 65% το ποσοστό συζήτησης των θεραπόντων με τις γυναίκες. Πρέπει να ανέβει αυτό για μένα στο 100%. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτό που λέμε κέντρα συμβουλευτική σε on-fertility units, όπου η σχέση των γυναικολόγων, των ογκολόγων με την ασθενή ξεκινάει από τη διάγνωση και όχι μόνο όταν αυτή αποφασίσει κάποια στιγμή μετά να μείνει έγκυος. Κλείνω με αυτό που είναι η αυτοβιογραφία ενός εμβρίου, όπως το σκέφτηκε η Αιλίν Άγκαρ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο πίνακας, είναι λίγο ψυχεδελικός. Και με τη φράση που πάντοτε κλείνω αυτές τις συζητήσεις, ότι δεν έχει σημασία να επιβιώσουμε μόνο από τον καρκίνο του μαστού, αλλά έχει σημασία να ανθίσουμε και να μπορέσουμε να είμαστε δημιουργικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μην σας πείρασα. Συγχαρητήρια, Δήμητρα, για την εξαιρετική ομιλία. Κάποιο σχόλιο από το ακροατήριο, κάποιο σχολιασμό, κάποιο ερώτημα? Νομίζω ότι εξακολουθούμε και έχουμε ερωτήματα όσον αφορά αυτές τις γυναίκες και αναστολές. Όμως θα πρέπει από την αρχή της διάγνωσης θα πρέπει να υπάρχει μια διεπιστημονική
προσέγγιση σε αυτές τις γυναίκες, ακόμα και όταν υπάρχει υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ο γυναικολόγος, υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνεργασία, έτσι ώστε αν η γυναίκα επιθυμεί, δεν πρέπει να την αποθαρρύνουμε, είναι δικαίωμά της και φυσικά έχουμε και την positive μελέτη που έχουμε δεδομένα πλέον, δεν έχουμε μόνο αναδρομικές μελέτες. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι σε μια γυναίκα η οποία επιθυμεί την εγκυμοσύνη, μετά τη διάγνωση, να έχουμε κάποιο θεραπευτικό πλάνο και σε αυτές τις γυναίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει γυναικολόγος εδώ, Δεν υπάρχει. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Α, ναι. Πώς τα βλέπετε αυτά? Γεια σας. Ναι. Στο τριπλά-αρνητικό προσωπικά δεν με ενοχλεί εμένα κάτι ιδιαίτερο, με την έννοια ότι δεν είναι και ορμονοεξαρτώμενος, αλλά οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού έχουν αυξημένο ρίσκο να πάθουν και δεύτερο πρωτοπαθές που μπορεί να είναι ορμονοεξαρτώμενο. Και σίγουρα δεν έχουμε στοιχεία σε γυναίκες που πήραν ανοσοθεραπεία κλπ. Οπότε εκεί νομίζω η συζήτησή μας με τις γυναίκες θα είναι ότι δεν έχουμε στοιχεία και είμαστε λίγο αμφίβολοι στο πώς θα πάμε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, Σοφία μου. Μία παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι οι γιατροί που ασχολούμαστε με ογκολογία και ογκολογία του μαστού, αλλά όχι μόνο με ογκολογία του μαστού, είναι ότι δεν είναι δική μας απόφαση αν ένα παιδί θα μείνει χωρίς τη μητέρα του κάποια στιγμή επειδή έχει νοσήσει από καρκίνο. Θέλω να πω ότι όταν μας ρωτάει μια γυναίκα αν μπορεί να μείνει έγκυος, εμείς οφείλουμε να της εξηγήσουμε ότι η εγκυμοσύνη σε πρώιμα στάδια, η διακοπή για ένα διάστημα, τις προϋποθέσεις αυτές όλες που ανέφερες, δεν θα τη βλάψει. Οφείλουμε να της πούμε ότι έχει νοσήσει από μια αρρώστια που έχει ένα κίνδυνο υποτροπής, τόσο % στα επόμενα χρόνια, είτε μείνεις έγκυος είτε δεν μείνεις έγκυος όμως, να είμαστε ειλικρινείς με αυτό. Σωστά. Και από εκεί και πέρα, αν θέλει να πάρει το δικαίωμα που, όπως σωστά είπες, να μείνει έγκυος, παραμένει δικαίωμά της και απόφαση της. Βέβαια. Μπαίνουμε πολλές φορές, και έχω ακούσει έτσι και παλιότερους συναδέλφους και στο νοσοκομείο μας να λένε, μα ποιος θα της πει ότι μπορεί να γεννήσει ένα παιδί που θα μείνει χωρίς μητέρα αργότερα. Μα πόσες ασθενείς μας δεν νοσήσαν από καρκίνο του μαστού, είχαν ήδη ένα παιδί, και το οποίο έμεινε ορφανό. Χωρίς μητέρα, ακριβώς. Δεν είναι δική μας. Δεν έχουμε μια θεϊκή, ας πούμε, δύναμη ή αρμοδιότητα να καθορίσουμε αυτή τη διαδικασία. Παραμένει δικαίωμα της γυναίκας. Αυτό, σαν σχόλιο απλό. Συμφωνώ απόλυτα και θα πω ένα πράγμα. Επίσης, νομίζω ότι ο συλλογισμός ότι θα μείνει ένα παιδί χωρίς μητέρα, ένα αγέννητο παιδί χωρίς μητέρα, είναι πολύ λανθασμένος και εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Το λένε πολλοί συνάδελφοι, αλλά εμένα, αν με ρωτούσε κανείς αν θα προτιμούσα να γεννηθώ, γιατί μία πιθανότητα είχα να γεννηθώ από τους συγκεκριμένους γονείς στη συγκεκριμένη στιγμή, ή να μην γεννηθώ καθόλου, ή να γεννηθώ και να μείνω μετά χωρίς μητέρα. Εγώ θα προτιμούσα να γεννηθώ και να μείνω χωρίς μητέρα, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχα. Οπότε θέλω να πω, όλα είναι σχετικά το τι αξιολογεί κανείς. Γι' αυτό εμένα με καθησυχάζει, τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα, ότι το γεγονός ότι τους λέμε ότι φαίνεται να είναι ασφαλές, μοιάζει να είναι ασφαλές και δεν τις βλάπτουμε. Αλλά σίγουρα αυτό που λέει Σοφία μου, και μια γυναίκα πολύ υψηλού ρίσκου, αν επέμενε πάρα πολύ, δεν θα της έλεγα όχι. Απλά αφού ήξερε ότι έχει υψηλότερο ρίσκο, μεγαλύτερο κίνδυνο και επέμενε και με το σύζυγό της αποφάσισαν αυτό, εμείς θα ήμασταν εκεί να τη βοηθήσουμε. Ναι. Θέλετε κάτι, θα σηκώσετε το χέρι. Τι είπατε? Άλλο να μείνει ορφανό ένα παιδί γιατί ατύχησε, ναι. Και άλλο να το προκαλέσουμε. Μα δεν το προκαλείτε εσείς. Πώς, όταν προκαλείς την νόσο? Μα δεν την προκαλούμε. Μα μόλις σας έδειξα ότι δεν την προκαλούμε. Όταν προκαλείς, ναι. Ξέρετε όμως και πάλι σας λέω, δεν προκαλούμε ένα παιδί ορφανό. Έτσι. Η γυναίκα αυτή έχει ρίσκο έτσι και αλλιώς, αυτό που λέει και η Σοφία. Το θέμα είναι και πάλι, εγώ σας θέτω το φιλοσοφικό ερώτημα κατά πόσο ένα παιδί αξίζει να γεννηθεί ή να μην γεννηθεί καθόλου. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς.
Ακριβώς. Και στην τελική... Ναι, αλλά άλλο λέω ότι... Έτσι. Σίγουρα. Σίγουρα, απλά, ξέρετε, πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα, θα δούμε και τα αποτελέσματα της δεκαετίας κλπ. Αλλά ό,τι ήδη ξέραμε τις αναδρομικές μοιάζει να επιβεβαιώνεται προοπτικά. Και θα πρέπει να ξεπεράσουμε εμείς ήδη το φόβο μας, γιατί είδατε 50% των γιατρών ακόμη πιστεύει ότι τις βλάπτουμε. Δηλαδή και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και το 67% αυτών με το 33% δεν συζητάει με τις ασθενείς του. Οπότε είναι φοβερό αυτό. Ναι, Άννα μου. Και αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να δίνεται η επιλογή στην ασθενή πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε θεραπεία, κατά τη διάρκεια που γίνεται το ραντεβού με τον χειρουργό ΜΑΣΤΟΥ και διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια κακοήθεια, να ενημερώνεται για τις επιλογές που έχει για τεκνοποίηση. Για να μπορεί να έχει αυτό το δικαίωμα. Γιατί όσο πιο πολύ μειώνεται το όριο ηλικίας των ασθενών που συναντάμε, τόσο πιο πολύ θα αυξάνεται η πιθανότητα να μην έχουν ένα παιδάκι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται γι' αυτό. Μάλιστα, ναι. Μπαίνει η ιδέα της παρένθετης μητέρας σε αυτά τα περιστατικά. Μπαίνει η ιδέα της παρένθετης μητέρας σε αυτά τα περιστατικά, το συζητάνε καθόλου δηλαδή? Καθόλου. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ μέχρι τώρα. Ακριβώς γιατί αυτές οι γυναίκες μπορούν να εγκυμονήσουν. Οπότε δεν θεωρούν ότι. Δηλαδή, η ιδέα της παρένθετης μητέρας συζητείται ίσως με γυναίκες που είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία πια, 48-50 χρονών. Ένα σχόλιο για την παρένθετη μητέρα. Επειδή όλα αυτά θέλουν έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Υποβοήθησης, είναι απαραίτητο στοιχείο. Αυτό δηλαδή θεωρείται πολύ σημαντικό στοιχείο να έχεις νοσήσει με καρκίνο και επομένως να δεχτούν να υπάρχει παρένθετη μητέρα. Ναι. Μπορεί σε εμάς να μην έχει συμβεί σε εσάς, αλλά είναι πολύ βασικό. Ναι, προφανώς. Πολύ θετικό είναι αυτό. Ναι. Βέβαια, απλά εγώ το λέω ότι συνήθως αυτές οι γυναίκες επειδή μπορούν να εγκυμονήσουν, θέλουν να εγκυμονήσουν και να περάσουν όλη αυτή την εμπειρία της μητρότητας, εγκυμοσύνης και όλα αυτά. Ναι, κύριε Ξεπαπαδάκη. Ναι. Καλώς τον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Μην ξεχνάμε ότι εμείς που συνήθως πρωτοβλέπουμε αυτή τη γυναίκα, μέσα από το ιστορικό που τους παίρνουμε, τις ρωτάμε εάν επιθυμούν να κάνουν δεύτερο παιδί. Και γράφουμε στο ιστορικό της διατήρηση γονιμότητας. Βέβαια. Η γυναίκα που δεν έχει γεννήσει ποτέ σίγουρα θέλει να κάνει ένα παιδί. Τουλάχιστον πάνω από το 90% αυτών των γυναικών. Πώς εμείς θα της πούμε ότι ναι, έχεις τον καρκίνο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις παιδί, αφού ξέρουμε ότι θα μπορούσε να το δοκιμάσει να κάνει ένα παιδί. Που μετά από ένα τοκετό βλέπουμε, οι μελέτες λένε ότι αυτές οι γυναίκες πάνε και πάρα πολύ καλά από την νόσο τους. Έτσι. Ένα παιδί στην αγκαλιά αυτής της γυναίκας θα της δώσει τέτοια δύναμη που θα είναι πολύ καλύτερη από τα φάρμακα που θα της δώσουμε εμείς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Μην καθόμαστε τώρα και πλατιάζουμε και χάνουμε τον χρόνο. Ο επόμενος. Ναι. Και θα σας πω επίσης ότι στις γυναίκες, επειδή οι γυναίκες έτσι με ορμονοθεραπεία, οι οποίες μπαίνουν σε προορία μηνόπαυση, αρχίζουν και έχουν και προβλήματα και στο γάμο τους, με τους συζύγους τους κτλ. Γιατί πλέον έχουν θέματα ασυνέβρεσης, έχουν θέματα επικοινωνίας, είναι γυναίκες με μετατραυματικό σύνδρομο. Οι άντρες επιθυμούν να έχουν ένα παιδί, οι γυναίκες έχουν άγχος γι' αυτό. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες για να μην βλαφτεί και η σχέση τους επίσης. Έχει πολύ σημασία. Θες κάτι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την πολύ ζωηρή συζήτηση και πάμε στην επόμενη δορυφορική ομιλία.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ξεπαπαδάκη για τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι εδώ, για το τόσο δημιουργικό και παραγωγικό κάθε χρονιά συνέδριό του και ειδικά και σε αυτή τη δορυφορική ομιλία είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στις γονιδιωματικές υπογραφές και τη θεραπευτική εξατομίκευση στον καρκίνο του μαστού. Αυτή η ομιλία είναι από τον κύριο Β και μοριακό γενετιστή και αφορά την ανασκόπηση της εμπειρίας με τον Προσίγνα. Θα σου πω πώς το πήγα. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή και το Προεδρείο για την ευκαιρία να μιλήσουμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση. Όπως υπόθηκε, είμαι μοριακός γενετιστής, επιστημονικός διευθυντής της iDNA και αναπληρωτής γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιατρικής Γενετικής. Οπότε σήμερα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την εξέταση Προσίγνα, ουσιαστικά την εξέταση γονιδιωματικής υπογραφής για τον καρκίνο του μαστού. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο την ομιλία από μία ιστορική αναδρομή, όταν όλα ξεκινήσανε περίπου 25 χρόνια πριν, όταν οι ερευνητές με την τεχνολογία των μικροσυστοιχειών DNA περιγράφουν για πρώτη φορά τους ενδογενείς μοριακούς υποτύπους του καρκίνου του μαστού. 10 χρόνια περίπου μετά παρουσιάζεται για πρώτη φορά αυτό που ονομάστηκε γονιδιακή υπογραφή PAM50. Αμέσως σχεδόν αυτή προσαρμόζεται στην τεχνολογία Encounter. Το 2013 η NanoString παίρνει τα δικαιώματα και ξεκινάει τη διάθεση της εξέτασης Προσίγνα τόσο σε Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Και το 2020 πλέον η VeraSite αποκτά τα αποκλειστικά δικαιώματα και κάνει παγκόσμια την συγκεκριμένη εξέταση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 3.500 δείγματα FFPE για την ανάπτυξη της εξέτασης, 500 περίπου δείγματα για την αρχική ανάπτυξη, 250 για τη δοκιμή, 1.000 δείγματα για την πρώτη κλινική μελέτη και 1.600 για τη δεύτερη κλινική μελέτη. Και προφανώς όλα υπήρχαν και υπάρχουν και δημοσιεύονται, συνεχίζουν και δημοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Σε όλες τις περιπτώσεις, ξεκινώντας, υπάρχουν 3 διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς μπορεί κάποιος να αναπτύξει μια γονιδιακή υπογραφή. Υπάρχει η προσέγγιση των υποψήφιων γονιδίων, όπου παίρνουμε ουσιαστικά ένα σετ γονιδίων το οποίο μπορεί να μας δώσει την απάντηση. Το κάνουμε λίγο πιο στοχευμένο και στη συνέχεια βγάζουμε ένα βελτιστοποιημένο σετ γονιδίων το οποίο αναλύουμε. Στη δεύτερη περίπτωση είναι μια προσέγγιση καθοδηγούμενη από κλινικά αποτελέσματα που πηγαίνει ανάποδα, δηλαδή βλέπουμε τα κλινικά αποτελέσματα και από τα κλινικά αποτελέσματα πηγαίνουμε προς τα πίσω στα γονίδια για να δούμε ποια είναι αυτά τα οποία χρειάζονται για τη συγκεκριμένη εξέταση. Και υπάρχει και η βιολογικά καθοδηγούμενη προσέγγιση, στην οποία ανήκει και η Προσίγνα, στην οποία ουσιαστικά κάνουμε ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης με 4 διακριτούς μοριακούς υποτύπους του καρκίνου του μαστού να αποκαλύπτονται με κλινικές προεκτάσεις τους, luminal A, luminal B, HER2 enriched και basal-like. Σε αυτοί οι μοριακοί υπότυποι βγαίνουν ουσιαστικά στη συγκεκριμένη εξέταση από 50 καλά τεκμηριωμένα γονίδια μέσω ενός ειδικού καλά μελετημένου αλγορίθμου και πιστοποιημένου αλγορίθμου του PAM50, με τα 46 από αυτά τα 50 να χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του λεγόμενου ROR score, Risk of Recurrence score. Το οποίο ROR score, η διαφορά του είναι ότι η βαθμολογία του καθορίζεται κυρίως, όπως βλέπετε εδώ από τα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με το κυταρικό πολλαπλασιασμό, σε αντίθεση ας πούμε με το recurrence score, το RS, το οποίο καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τα ιστρογόνα. Έτσι υπάρχει μια κατανομή των ενδογενών υποτύπων αναλόγως με τους ανοσοϊστοχημικούς τύπους του καρκίνου του μαστού, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το 2022 βγήκε μια μελέτη η οποία έδειξε πρακτικά ότι έχουμε μια ασυμφωνία σε υψηλό βαθμό μεταξύ της ανοστοϊστοχημικής ταξινόμησης και της μοριακής ταξινόμησης τύπου PAM50 στους luminal υποτύπους του καρκίνου του μαστού, με ένα 17% των λεγόμενων luminal A-like να γίνεται upgrade σε luminal B και ένα εντυπωσιακό 40% των luminal B-like να γίνεται downgrade σε luminal A.
Περνώντας στη συνέχεια στην προγνωστική αξία της εξέτασης, είναι γνωστό ότι ως εξέταση δεύτερης γενιάς η εξέταση προσύγνα συνδυάζει γονιδιωματικά, κλινικά και παθολογανατομικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων τον εγενή μοριακό υπότυπο, το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου και τη λεμφαδυνική κατάσταση, προκειμένου να καθορίσει την ομάδα κινδύνου και τον δείκτη κινδύνου υποτροπής στο ROR score. Έτσι δίνει στον ασθενή και τον γιατρό 3 βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες, οι οποίες είναι ο μοριακός υπότυπος, το risk of recurrence και την ομάδα κινδύνου που μπορεί να είναι χαμηλή, ενδιάμεση ή υψηλή. Οπότε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι χαμηλού κινδύνου βγαίνει για παράδειγμα ότι είναι luminal A με ROR score 31 και την ομάδα κινδύνου να είναι στη χαμηλή κατηγορία, ενώ σε ένα αποτέλεσμα με ένα HER2 enrich για παράδειγμα που βγάζει ένα υψηλό ROR score και υψηλό ρίσκο για υποτροπή. Και γιατί είναι σημαντικές όλες αυτές οι πληροφορίες, αυτές οι 3 βασικές που περιλαμβάνει το αποτέλεσμα, γιατί πλέον τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Ξέρουμε και είναι σαφές πλέον ότι δεν επωφελούνται όλες οι ασθενείς από όλες τις διαθέσιμες θεραπείες και είναι σημαντικό λοιπόν να εντοπίζουμε ποιες ασθενείς χρειάζονται πραγματικά μια θεραπεία και σε ποιες χρειάζεται η εξατομίκευση. Επίσης, ξέρουμε ότι οι ασθενείς οι οποίες είναι χαμηλού κινδύνου έχουν το μικρότερο όφελος από τη χρήση χημειοθεραπείας, ενώ οι ασθενείς οι οποίες είναι υψηλού κινδύνου έχουν υψηλότερο όφελος από την χρήση χημειοθεραπείας και άρα εκεί πρέπει να εξατομικεύεται ακόμη περισσότερο. Και είναι σημαντικό επίσης να μην μπερδεύουμε τους προγνωστικούς παράγοντες που μπορεί να προβλέπουν την έκβαση της νόσου, αλλά όχι απαραίτητα την ανταπόκριση στη θεραπεία, με τους προβλεπτικούς παράγοντες που μπορεί να προβλέπουν την ανταπόκριση στη θεραπεία ανεξάρτητα από την πρόγνωση. Για παράδειγμα, η κατάσταση των λεμφαδένων είναι ένας προγνωστικός παράγοντας για την έκβαση της νόσου, ενώ η έκφραση των ιστρογονικών υποδοχέων είναι προγνωστικό για την έκβαση της νόσου και προβλεπτικό για την ορμονοθεραπεία. Με όλα αυτά, η εξέταση προσύγνα ουσιαστικά έχει βγάλει έναν αλγόριθμο κλινικών αποφάσεων, όπου με βάση το προσύγνα ROR score βγαίνει τελικά ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπείες και ποιο είναι το όφελος από τις διαθέσιμες θεραπείες σε κάθε περίπτωση. Συνοπτικά δηλαδή και συγκεντρώνοντάς το, η εξέταση είναι μια δεύτερης γενιάς προγνωστική εξέταση, είναι μοναδική η οποία είναι βασισμένη στη γονιδιωματική υπογραφή PAM50, με υψηλή προγνωστική αξία, αξιόπιστη προγνωστική ικανότητα και για όψιμη υποτροπή, συνιστάται από διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και βέβαια έχει όλα τα clearance για να μπορεί να κυκλοφορεί. Περνώντας τέλος την κλινική τεκμηρίωση, έχουμε βάλει 3 μελέτες να δείξουμε εδώ, οι οποίες είναι ανεξάρτητες όλες οι μελέτες αυτές. Είναι η TransAttack, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Breast Cancer Now, από το NIHR και το Cancer Research του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρώτη ουσιαστικά συγκριτική μελέτη των 6 γονιδιακών υπογραφών. Η Optima, η οποία τρέχει ακόμα επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο, και η EMIT-1, η οποία είναι από την Νορβηγία. Ξεκινώντας από την TransAttack, εδώ αναλύθηκαν 774 ασθενείς ER-positive, HER2-negative, με ER-positive, HER2-negative καρκίνο του μαστού, θετικούς και αρνητικούς λεμφαδένες που λάμβαναν σύγχρονη ορμονοθεραπεία. Το δείγμα κάλυψε ένα ευρύ φάσμα κλινικοπαθολογικών χαρακτηριστικών. Πραγματοποιήθηκε, όπως είπα, η πρώτη και μοναδική σύγκριση κορυφαίων μοριακών υπογραφών γονιδιακής έκφρασης, Oncotype, EndoPredict, Breast Cancer Index, IHC4 και CTS σε μια ενιαία μελέτη, μαζί προφανώς και με το προσύγνα. Και το κύριο καταλεκτικό σημείο ήταν η απομακρυσμένη υποτροπή, χρησιμοποιώντας το ίδιο RNA για την άμεση σύγκριση των μοριακών υπογραφών. Αυτό που έδειξε λοιπόν η TransAttack είναι ότι η εξέταση προσύγνα υπερέχει τόσο έναντι των δοκιμασιών πρώτης γενιάς όσο και της δεύτερης, όσον αφορά την προγνωστική ακρίβεια για τα πρώτα 10 έτη και για τις όψιμες υποτροπές. Και είναι σημαντικό να δούμε το ότι σε ασθενείς με αρνητικούς λεμφαδένες κατατάχθηκαν 55% αυτών ως χαμηλού κινδύνου από τη βαθμολογία ROR της προσύγνα και δείξανε ουσιαστικά το χαμηλότερο κίνδυνο απομακρυσμένης υποτροπής στα έτη 5-10. Και ακόμη πιο ενδιαφέρον ότι στους ασθενείς με θετικούς
λεμφαδένες, είχαμε ένα 9,7% των ασθενών αυτών να κατατάσσεται ως χαμηλού κινδύνου με την βαθμολογία ROR και δεν έδειξε καμία υποτροπή στα έτη 5 ως 10, δείχνοντας πρακτικά ότι μπορεί η εξέταση να κάνει μια ακριβέστερη, μια πολύ ακριβής διαστρωμάτωση κινδύνου για την δεκαετή απομακρυσμένη υποτροπή. Περνώντας την Optima, η οποία τρέχει ακόμα, αλλά παρουσιάστηκαν τα preliminary data στο τελευταίο συνέδριο της ΕΣΜΟ του 2025, η Optima, εδώ είναι ο σχεδιασμός. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε ένα control arm το οποίο έλαβε την τυπική χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία και μετά πραγματοποιήθηκε το Oncotype DX και υπήρχε και ένα άλλο arm το οποίο πραγματοποιήθηκε το Oncotype DX και με βάση το αποτέλεσμά του έλαβαν όσους ήταν σε υψηλό ρίσκο χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία, όσους ήταν σε χαμηλό ρίσκο μόνο ορμονοθεραπεία. Στην μελέτη συμμετείχαν γυναίκες άνω του 40 ετών, ER-positive HER2-negative καρκίνο του μαστού, αρνητικές σε λεμφαδένες και θετικές μέχρι 9. Το τελικό νούμερο ήταν 383 ασθενείς και όπως είπα και πριν είναι καρκίνο του μαστού grade 1, 2, 3 με αρνητικούς και θετικούς μέχρι 9 λεμφαδένες προεμινοπαυσιακές και μεταεμινοπαυσιακές γυναίκες. Και αυτό το οποίο έχει δείξει στα preliminary data η Optima είναι ότι υπήρξε μια 22% ασυμφωνία μεταξύ του Oncotype και της εξέτασης προσίγνα σε 383 ασθενείς με αυτές οι οποίες ήταν χαμηλού ρίσκου όσον αφορά το Oncotype, αλλά υψηλού ρίσκου όσον αφορά το προσίγνα, να έχουν τη χαμηλότερη δεκαετή επιβίωση χωρίς απομακρυσμένη υποτροπή, με 2,3 φορές υψηλότερο κίνδυνο. Τέλος, για να πάω και σε real world data evidence, έχουμε βάλει την EMIT-1, μια μελέτη η οποία έγινε στην Νορβηγία. Στην EMIT-1 συμμετείχαν 2.178 ασθενείς από 17 νοσοκομεία στην Νορβηγία, στα 2.1 και 2 αρνητικές όσον αφορά τους λεμφαδένες και με το 25% αυτό να είναι προεμινοπαυσιακές και ουσιαστικά πρόκειται για... Η εξέταση ήταν σχετικά με το ποια είναι η επίδραση της δοκιμασίας προσίγνασης στις θεραπευτικές αποφάσεις στις συγκεκριμένες ασθενείς. Αυτό το οποίο φάνηκε ήταν ότι υπήρξε μια προσαρμογή της θεραπείας βάσει της εξέτασης προσίγνα σε περίπου 30% των ασθενών, με περίπου 45% να λαμβάνει λιγότερη χημειοθεραπεία και να υπάρχει μια χαμηλότερη συσχέτιση μεταξύ του KI67 και του ROR score. Οπότε φάνηκε ότι η τροποποίηση της θεραπευτικής αποφάσης σε όλες τις κατηγορίες κινδύνου περιόρισε σημαντικά τη χημειοθεραπεία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και μείωσε τις διαφορές στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των νοσοκομείων. Η εξέταση, ως εξέταση δεύτερης γενιάς, έχει ήδη ξεκινήσει και έχει έρθει. Την έχουμε διαθέσιμη στα εργαστήρια της IDNA Laboratories, σε ένα διαγνωστικό εργαστήριο γενετικής προφανώς αδειοδοτημένο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει εδώ και αρκετούς μήνες είναι ήδη η μεταφορά τεχνολογίας. Μπορούμε να προσφέρουμε την εξέταση και το καλό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ως εξέταση δεύτερης γενιάς μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ μειωμένους χρόνους εξαιτίας του ότι δεν χρειάζεται να στείλουμε δείγματα στο εξωτερικό. Έχουμε βάλει τα κατάλληλα μηχανήματα του Encounter, είναι εγκατεστημένο από το Γενάρη στο εργαστήριό μας, εδώ και ένα χρόνο περίπου, οπότε έχουμε πλέον διαθέσιμη την εξέταση. Το τελευταίο που θέλω να δείξω είναι οι ενδείξεις. Οι ενδείξεις για την εξέταση προσίγνα είναι σε μεταεμινοπαυσιακές γυναίκες με θετικούς ορμονικούς υποδοχής σταδίου 1-2, με αρνητικούς λεμφαδένες και με θετικούς έως 3 λεμφαδένες προς το παρόν. Θεωρείται ότι μετά την ολοκλήρωση της Optima θα υπάρξει και η ένδειξη για μεταεμινοπαυσιακές γυναίκες, γιατί περιλαμβάνεται αυτό και για προεμινοπαυσιακές γυναίκες, γιατί αυτό περιλαμβάνεται και στην Optima. Να ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κάτι καινούριο, βλέπω αυτό.
ενδιαφέρον μου ακούγεται. Γιατί τις προεμνοπαυσιακές δεν τις έχουμε μέσα? Η αρχική μελέτη δεν τις είχε ουσιαστικά, οπότε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κλινικές δοκιμές όσον αφορά το συγκεκριμένο. Θα μπει, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, γιατί περιλαμβάνεται και στην κλινική μελέτη της Optima σε προεμνοπαυσιακές. Αυτό έχει πάρει approvement από το FDA? Έχει πάρει. Έχει πάρει. Κυρία Καραγεωργοπούλου, επειδή σας βλέπω ότι το χέρι το σηκώνεται και έτσι και πλάι, και... για πείτε μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλή η ομιλία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια παρουσίαση που ίσως πρώτη φορά γίνεται, δεν έχω ακούσει σε αντίστοιχο ογκολογικό συνέδριο. Ήθελα να σας ρωτήσω, για να μάθω έτσι μαζί σας, 2-3 πράγματα. Καταρχήν, στην Optima, κύριε Ξεπαπαδάκη, ήταν μια μελέτη στην οποία έχει προσπαθήσει να συμμετέχει και η Ελλάδα μέσω της ΧΕΚΟΚ και η κλινική μας μέσα σε αυτή. Υπήρχαν δύο τρόποι. Ήταν η Optima Young, που είχε μόνο προεμνοπαυσιακές γυναίκες, και η Optima που μας έδειξε, η οποία είχε και προ- και μετεμνοπαυσιακές γυναίκες. Τελικά κρατήσανε παγκοσμίως μόνο την Optima, που είχε και τις δύο κατηγορίες. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα, τα οποία τα αρχικά μας τα έδειξε ήδη. Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει ήταν ότι η τυχεοποίηση γινόταν μόνο με το προσύγνα. Έτσι νόμιζα. Γινόταν και με το recurrence score, όπως μας δείξατε. Η τυχεοποίηση εννοείται στην αρχή, στο σχεδιασμό. Ναι, είχε το oncotype μέσα, είχε μόνο το προσύγνα. Είχε το oncotype. Η τυχεοποίηση γινόταν με το oncotype. Και το προσύγνα, το ξανακάνανε με το προσύγνα? Το κάνανε στη συνέχεια. Γιατί στη μελέτη που είχαμε εμείς πρόσβαση, μας κάνανε χορηγία το προσύγνα και τυχεοποιούνταν μέσω του προσύγνα. Όλες οι ασθενείς οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην Optima γίνανε εξέταση για το προσύγνα. Η τυχεοποίηση αρχική έγινε και η θεραπεία τους έγινε με βάση το αποτέλεσμα του oncotype. Άρα γίνανε 2 τεστ. Σωστά. Και γι' αυτό μας δείξατε τα αποτελέσματα συμφωνίας. Και γι' αυτό σας δείχνω τα αποτελέσματα συγκριτικά. Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ουσιαστικά είδανε την ασυμφωνία σε όσες υπήρχε και μια πιο μικρή ασυμφωνία στο ανάποδο, δηλαδή σε αυτές οι οποίες ήταν υψηλού ρίσκου με το oncotype και χαμηλού με το προσύγνα. Αλλά ήταν πολύ μικρότερο το νούμερο. Εδώ ήταν 71 στα 383. Και το άλλο που δείξατε, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το επισημάνω και να το δούμε και μαζί, γιατί αυτές είναι πληροφορίες που δεν έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολύ. Αν θυμάμαι βγήκανε στο τελευταίο συνέδριο της ΕΣΜΑ, ήταν τα preliminary, πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν και γι' αυτό το παρουσιάσαμε. Για την Optima, αλλά για το προσύγνα σαν τεστ, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ήταν από τα τεστ που είχε εγκρίνει το Ηνωμένο Βασίλειο σαν πιο κατάλληλο, σαν καλύτερο προγνωστικό τεστ, επειδή είχε και τα κλινικά δεδομένα, αλλά και ήταν σε υπεροχή σε σχέση με τα υπόλοιπα τεστ, όσον αφορά την προγνωστική του σημασία. Και νομίζω και ο NICE, που κοιτάει το cost και το benefit, το είχε εγκρίνει σαν το πιο κατάλληλο τεστ και αυτό που χορηγούταν στην Αγγλία στην αρχή, όταν είχαν βγει όλες αυτές τις μοριακές υπογραφές. Έτσι δεν είναι? Να ρωτήσω και με την ευκαιρία αυτής της ερώτησης και εγώ, αν έχετε δεδομένα για κόστο αποτελεσματικότητα ή γενικά αν θα κάνετε και μελέτες κόστος αποτελεσματικότητας? Θεωρούμε ότι θα κάνουμε. Και έχετε αυτό για την προγνωστική σημασία. Υπάρχουν συνολικά δεδομένα. Αν συζητάμε για τον ελληνικό χώρο, αλλά ότι υπάρχει συνολικά για cost effectiveness, ναι, υπάρχουν οι μελέτες. Και όταν έχουμε το ένα τεστ να τα βγάζει high risk, το άλλο τεστ να τα βγάζει low risk, εκεί εμείς τι κάνουμε? Κοιτάζουμε το χειρότερο σενάριο. Γιατί πάντοτε σε αυτά πρέπει να είσαι proactive. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ό,τι άλλο νεότερο έχετε, ναι, δεν πειράζει, να κάνει. Στη μελέτη του προσύγνα συμμετείχαν και γυναίκες με πάνω από 4 λεμφαδένες. Στην Optima. Στην Optima συμμετέχουν μέχρι 9. Τέλεια. Και συγκρίνει το προσύγνα με το oncotype
που όμως εδώ είναι εκτός ένδειξης χρήση του. Δηλαδή, το ογκοτάιπ έχει μέχρι 3 λεμφαδένες στις μεταμηνοπασιακές. Άρα μας βγάζει ότι δεν είναι τόσο αξιόπιστο το ογκοτάιπ για μια ένδειξη που δεν έχει έτσι κι αλλιώς. Δεν αφορά μόνο τις θετικές 4-9, είναι χωρισμένες οι κατηγορίες σε αρνητικούς λεμφαδένες 1-3 και 4-9. Άρα, εν πάση περιπτώσει, η σύγκριση είναι άνηση. Δηλαδή, συγκρίνουμε προσήνια με oncotype σε μια ένδειξη που το oncotype δεν την έχει. Για ένα μεγάλο ποσοστό, ήταν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που είχε μηδίο νόσο. Οπότε, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό. Στην αντιστοιχεία, πάντως, θα σας πω ότι η σύγκριση γίνεται και σε πρώιμες νεοπαυσιακές γυναίκες που δεν έχει ένδειξη του προσύγνα. Παρ' όλα αυτά βγαίνει ούτε ότι... τον oncotype με θετικούς λεμφαδένες. Δηλαδή, ως μελέτη, ευτυχώς που δεν τη φέραμε στην Ελλάδα. Εγώ απορώ πώς εγκρίθηκε αυτή η μελέτη. Ναι, αλλά όμως παρουσιάζονται συγκριτικά δεδομένα τώρα εδώ. Να το βάλω, αλλά δεν ξέρω πώς να το βάλω. Τυχαιοποιεί, χρησιμοποιεί τα τεστ σαν βιοδείκτη για να δούμε αν είναι καλά προβλεπτικά τεστ για να πάρει να μην πάρει χημειοθεραπεία. Όχι, βάσει 2 τεστ. Αυτό δεν είχα κι εγώ συνειδητοποιήσει. Και βάσει και το onctype, βάσει και την προσύγνα. 2 τεστ γίνανε σε όλες τις γυναίκες. Δεν είναι ο σκοπός της να συγκρίνει τα 2 τεστ. Είναι ο σκοπός της να δει αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το α ή το β τεστ για να τυχαιοποιήσουμε να πάρει να μην πάρει χημειοθεραπεία. Ναι, γιατί φτιάχνει και η μελέτη για να δει αν μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες να. Και το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Μα είναι μελέτη, πώς να είναι validated. Αν ήταν validated δεν το χρειαζόμασταν. Παιδιά. Ναι. Μας βάλατε σε σκέψεις πάντως, τα καταφέρατε. Okay. Είναι και την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι. Θα ξαναπούμε όλοι. Θα τα ξαναπούμε της επόμενης χρονιάς τα δεδομένα. Με επιπλέον δεδομένα. Ναι, σε ένα χρόνο έχουμε νεότερα δεδομένα, οπότε ήταν πολύ food for thought. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση σε αυτήν την διημερίδα με τόσο πρωτότυπη θεματολογία. Και προχωράμε κατευθείαν στη δορυφορική ομιλία που είναι με χορηγία της AstraZeneca και αφορά κάτι που όλοι ξέρουμε αλλά δεν το εφαρμόζουμε πάντα. Την αξία της διεπιστημονικής συνεργασίας στην εξατομίκευση και βελτιστοποίηση της θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Κυρία Ιγνατιάδου. Η κυρία Ιγνατιάδου, λοιπόν, θα μας διαφωτίσει. Η κυρία Ιγνατιάδου είναι γνωστή χειρουργός μαστού. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου για την ευγενική πρόσκληση και ευχαριστώ ιδιαίτερα στην AstraZeneca για την ευκαιρία που μου δίνει να συμμετέχω με αυτήν την ομιλία για το ζήτημα που μας απασχολεί και στο συνέδριο αυτό γιατί είναι πάρα πολύ συχνό και στη χώρα μας και παγκόσμια. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε ακόμα
Εθνικό Αρχείο Καταγραφής Νεοπλασιών. Το λέμε, το ξαναλέμε, άλλη μια φορά το λέμε. Έτσι λοιπόν τα νούμερα που βλέπουμε είναι κατ' εκτίμηση. Περίπου 9.000 καινούργια περιστατικά κάθε χρόνο. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξ αυτών παρουσιάζονται με θετική μασχάλη εξ αρχής. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε παρά να έχουμε μια σύγχρονη ματιά σε αυτό το τόσο μεγάλο ζήτημα. Αυτή η σύγχρονη ματιά οφείλει να αναγνωρίζει ότι είναι μία νόσος που χρειάζεται να ξέρουμε εξ αρχής ότι δεν είναι μία νόσος. Είναι μία ετερογενής νοσολογική οντότητα. Έτσι λοιπόν εξ αρχής τίθεται η ανάγκη για εξατομίκευση. Η αντιμετώπιση της δεν μπορεί να γίνει μόνο με έναν θεραπευτικό παράγοντα, με μία θεραπευτική δυνατότητα. Χρειάζεται συνδυασμός τόσο τοπικών όσο και συστηματικών παραγόντων. Και βέβαια θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με κάποια κριτήρια, με κάποιες οδηγίες, όχι αυθαίρετα. Αυτά τα κριτήρια τα έχουμε ονομάσει εδώ και πολλά χρόνια κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτές όμως θα πρέπει να μάθουμε να τις εφαρμόζουμε με κρίση, την οποία θα πρέπει να εξατομικεύουμε κατά περίπτωση. Και έτσι λοιπόν περνάμε από την έννοια της μίας θεραπείας για όλους στην εξατομικευμένη ιατρική, την ιατρική ακριβίας. Έτσι λοιπόν το μονοπάτι για την ασθενή με καρκίνο του μαστού ξεκινά από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το πρόβλημα και θα γίνει η διάγνωση, όπου συνήθως το βασικό ρόλο παίζει ένας χειρουργός. Και γι' αυτό νομίζω και μας επέλεξε με πολύ εύστοχο τρόπο η εταιρεία να μπούμε στο τραπέζι. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσει όλη η ιατρική κοινότητα που ασχολείται ότι εμείς οι χειρουργοί δεν είμαστε πλέον το πρόβλημα, ίσα-ίσα που νομίζω ότι γινόμαστε όλο και περισσότερο το κεντρικό σημείο αξιοπιστίας και κρίσης της αποτελεσματικότητας όλων των θεραπείων που εφαρμόζονται. Και θα διευκρινίσω στη συνέχεια τι εννοώ με αυτό. Κάνουμε λοιπόν την ανίγνευση του προβλήματος, κάνουμε τη διάγνωση με το βασικό μας workup, με βιοψία, με απεικόνηση, με κλινική εξέταση που θα δούμε στη συνέχεια και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου θα πρέπει να διαλέξουμε πώς θα συνεχίσουμε. Πριν από κάποια χρόνια, όταν εγώ τουλάχιστον ξεκινούσα, αυτό το σημείο οδηγούσε σε ένα μονοπάτι που ήταν μονόδρομος. Τώρα πλέον αυτό το σημείο μας φέρνει σε ένα σταυροδρόμι και το σταυροδρόμι αυτό έγινε πιο ορατό στα μάτια μας όταν αναδύθηκε η έννοια της προεγχειρητικής, έτσι μου αρέσει να την λέω, της προεγχειρητικής θεραπείας. Και τότε συνειδητοποιήσαμε ακόμα περισσότερο όλη η ιατρική κοινότητα την μεγάλη ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ μας. Και τότε αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο η έννοια της διεπιστημονικής συνεργασίας, των MDTs, όπως έχουμε μάθει να τα λέμε ελληνικά, προκειμένου ό,τι κάνουμε να είναι με το βέλτιστο αποτέλεσμα, με τις καλύτερες αρχές και βέβαια όλα όσα σχεδιάζουμε και ελέγχουμε να μπορούμε να τα συγκρίνουμε χρησιμοποιώντας πολύ συγκεκριμένα endpoints, δηλαδή στόχους τόσο για την κλινική μας πρακτική όσο και για τις μελέτες που σχεδιάζουμε. Όλο αυτό γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο εάν βάλει κανένας στο φάσμα όσων εξετάζονται, ότι έχουμε όλο και συχνότερα καινούργιες απεικονιστικές μεθόδους, έχουμε όλο και περισσότερη ακρίβεια στην προεγχειρητική διάγνωση. Η απεικόνιση της μασχάλης μας δίνει πληροφορία που πριν από κάποια χρόνια δεν την είχαμε. Η χειρουργική της μασχάλης για μας τώρα πλέον έχει γίνει το Άγιο Δισκοπότηρο. Έχουμε αρχίσει να φεύγουμε λίγο από το πεδίο του μαστού και να επικεντρωνόμαστε στα τελευταία χρόνια στη χειρουργική της μασχάλης με πολλές εναλλακτικές χειρουργικής σταδιοποίησης. Έχουμε τη δυνατότητα προεγχειρητικής, όπως είπαμε, συστηματικής θεραπείας που αλλάζει συνέχεια το περιβάλλον της και το γεωγραφικό της τοπίο. Έχουν μπει σαν όπλα οι γενετικές υπογραφές και ο γονιδιακός έλεγχος και πλέον έχουμε εξατομίκευση και της συστηματικής θεραπείας με φάρμακα καινούρια να αναδύονται που έχουν να κάνουν με στοχευμένη θεραπεία, μανουσοθεραπεία και ακόμα και σε αυτά που θεωρούσαμε παραδοσιακά φάρμακα να έχουμε μεταβολές. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο αντιληπτό, αν μπορούμε να το ονομάσουμε πρόβλημα, κατανοώντας ότι η νόσος αυτή δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα που αφορά την ίδια την ασθενή, είναι ένα πρόβλημα
κοινωνικο-οικονομικό. Μία διάσταση θα ήθελα να σας δώσω από αυτό, δείχνοντάς σας αυτή τη διαφάνεια, αυτό το διάγραμμα, που είναι μία πρόβλεψη για το κόστος των θεραπείων που θα εφαρμόζονται παγκόσμια μετά από λίγα χρόνια από τώρα που μιλάμε. Εκτιμάται λοιπόν σε σχέση με το 2022 που είχε πραγματοποιηθεί αυτή η μελέτη, το κόστος ανεβαίνει σε σχεδόν τετραπλάσια έως πενταπλάσια νούμερα. Και αυτό γεννά σε όλους μας έναν προβληματισμό. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στην έννοια της διεπιστημονικής ομάδας. Τα μέλη του συνεδρίου της διεπιστημονικής ομάδας θα μπορούσε κανείς να τα διακρίνει σε βασικά μέλη και συνεπικουρικά μέλη. Τα βασικά μέλη δεν μπορεί παρά να είναι ο παθολόγος ογκολόγος, ο χειρουργός ογκολόγος, ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, η ειδική νοσηλεύτρια μαστού, ο πάθολογο ανατόμος εξειδικευμένος στις παθήσεις μαστού και ο ακτινολόγος απεικονιστής, ακτινοδιαγνώστης, ο εξειδικευμένος στις παθήσεις μαστού, προκειμένου να έχουμε μια ορθολογική επιλογή της θεραπείας, αλλά και να μειώνουμε την πιθανή υπερθεραπεία, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη επιβίωση των ασθενών μας, χωρίς όμως να επιβαρύνουμε την ποιότητα της ζωής τους. Πολλές φορές αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε. Λίγο πολύ αυτό που ακολουθούμε όταν έχουμε την κλινική μας πρακτική, την διεπιστημονική ομάδα, είναι ότι αρχικά κάποιος από την ομάδα κάνει την διάγνωση την αρχική, την σταδιοποίηση και τον μοριακό χαρακτηρισμό, έρχεται η ασθενή στο ογκολογικό συμβούλιο, αποφασίζουμε για το τι θα γίνει πρώτο και τι ακριβώς θα γίνει, εάν ακολουθεί η χειρουργική θεραπεία, σχεδιάζεται η ακτινοθεραπεία όσο το δυνατόν εξ αρχής και σχεδιάζεται και η παρακολούθηση. Έχει αυτό κάποια σημασία να γίνεται? Ναι, προφανώς έχει κάποια σημασία να γίνεται και αυτό τώρα είναι και μετρήσιμο. Ενδεικτικά σας παρουσιάζω μία μελέτη που έχει γίνει, που έχει ασχοληθεί με την ανάλυση σχεδόν όλων των δημοσιευμένων μελετών που αφορούσαν την εφαρμογή διεπιστημονικής ομάδας σε διάφορα κέντρα, αφορά όλο τον πλανήτη. Βλέπετε ότι τα κέντρα τα οποία τελικά οι μελέτες που κρίθηκαν κατάλληλες με υψηλή στατιστική ανάλυση για να μπουν σε αυτήν την μελέτη είναι διασκορπισμένες χωροταξικά σε όλον τον πλανήτη και διαπιστώθηκε με αυτόν τον τρόπο ότι η διαχείριση των περιστατικών στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας καταρχάς αποτρέπει σε σχεδόν ολικό ποσοστό την χρήση φαρμάκων λάθων θεραπείων. Και βέβαια, αυτό είναι το πιο στερακτικό, προσφέρει και καλύτερα ποσοστά, μετρήσιμα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με περιοχές γειτονικές των κέντρων, όπου δεν εφαρμόζονταν αυτές οι αρχές της διεπιστημονικότητας. Τι μπορεί να επηρεάσει την απόφασή μας στο επιστημονικό αυτό συμβούλιο, στην διεπιστημονική μας ομάδα? Πολλοί παράγοντες. Καταρχάς το στάδιο, ο ανοσοφενότυπος, η βιολογική οντότητα που έχουμε να κάνουμε, ο υπολογισμός του κινδύνου της υποτροπής, φυσικά τι προτιμά ο ασθενής, πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, και τι θεραπευτικές επιλογές έχουμε σε κάθε κέντρο που μιλάμε. Η βασική μας διάγνωση γίνεται με το γνωστό σε όλους triple assessment. Απεικόνηση, κλινική εξέταση και βιοψία, όλα αυτά μαζί, κλινική εξέταση, απεικόνηση και βιοψία, βάλτε τα όπως σας αρέσει, που συμπληρώνεται κατά περίπτωση από άλλες απεικονιστικές ή άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, κατά περίπτωση, ούτως ώστε να έχουμε βοήθεια σε αυτό που λέμε σταδιοποίηση. Και αυτό θέλω λίγο να το τονίσω, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Είναι τα NCCN Guidelines. Έχουμε βάλει σε ένα πλαίσιο κόκκινο αυτό που θα ήθελα να δούμε όλοι μας, ότι θα σκεφτόμασταν πρόσθετες απεικονιστικές εξετάσεις μόνο σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Μόνο σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Ξέρουμε όλοι μας την πραγματικότητα. Και αυτό ταιριάζει και με τα ESMO Guidelines, όπου και εδώ οι συμπληρωματικές εξετάσεις είναι για ένα πολύ συγκεκριμένο φάσμα ασθενών.
Χρειάζεται πάντα να κάνουμε μαγνητική στον προεγχειρητικό, στον έλεγχο σταδιοποίηση, στο αρχικό στάδιο. Υπάρχει ο λόγος ότι μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, μας δίνει την ακριβή έκταση της νόσου, ενδεχομένως την πολυαισθακότητα, την πολυκεντρικότητα, βλέπει τον άλλο μαστό, είναι καλό για λοβιακό καρκίνωμα, βλέπει όταν υπάρχει ο call disease και έχουμε νόσο στη μασχάλη, φυσικά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου όπως είναι οι ασθενείς με μεταλλάξεις, βοηθά να δούμε μετρήσιμα την ανταπόκριση στην προεγχειρητική θεραπεία κλπ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως το ποσοστό των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων της και το ότι εν τέλει δεν φαίνεται να έχει επίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, optional MRI, όχι υποχρεωτικά, όπου κρίνεται, εάν αυτό χρειαστεί να κριθεί μέσα από τη διεπιστημονική ομάδα, να κριθεί μέσα από τη διεπιστημονική ομάδα. Και επειδή καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω, PET-CT, ωραία εξέταση, τη βλέπουμε όλο και συχνότερα, πρόσφατα πήρε έγκριση από το να αποζημιώνεται. Να θυμηθούμε ότι είναι πολύ καλή εξέταση, με κύρια ένδειξη τον προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και ακρίβεια στον πρώιμο καρκίνο του μαστού, γιατί στο σταδιοποίηση της μασχάλης υπερτερεί το σαφώς ταπεινό, αλλά η καθυπεροχήν στο συγκεκριμένο πλαίσιο υπερηχογράφημα, οπότε καλό είναι αυτό να το θυμόμαστε. Ενδιαφέρον έχει, όπως ακούστηκε και χθες σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στρογγυλή τράπεζα, ενδιαφέρον έχει να δούμε στην κλινική πράξη την εφαρμογή των καινούριων ραδιοφαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το PET-CT και εκεί περιμένουμε να έχουμε λίγο αλλαγή στο τοπίο και διαφορετική κλινική πληροφορία. Φυσικά, στο Διεπιστημονικό Συμβούλιο δεν μπορεί παρά κεντρικό ρόλο να έχει η γνώση του βιολογικού τύπου του καρκίνου μαστού που έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε καταλάβει εδώ και 25 χρόνια ότι μιλάμε για ένα ετερογενές τοπίο, έχουμε ξεχωρίσει βασικούς υπότυπους και αυτό το θέλουμε διότι αυτοί μας βοηθούν σαν ένας προγνωστικός δείκτης. Προγνωστικός δείκτης ίσον μας λένε πώς θα πάει ο ασθενής μας στον μέλλον. Θα ζήσει για πολλά χρόνια χωρίς υποτροπή. Θα τα πάει καλά εν τέλει, προγνωστικός δείκτης. Μας βοηθάνε λοιπόν αυτοί οι υπότυποι. Αλλά όχι μόνο προγνωστικός δείκτης, αλλά και προβλεπτικός δείκτης. Γιατί μας βοηθάνε να προβλέψουμε, μαζί με άλλους παράγοντες, την ανταπόκριση του κάθε υπότυπου σε μία πιθανή ενδεχόμενη θεραπεία. Έτσι λοιπόν, αυτό έγινε ακόμα πιο κατανοητό και ακόμα πιο εμφανές με την έννοια της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας. Να θυμηθούμε λίγο τις ενδείξεις χοντρικά της προεγχειρητικής θεραπείας, τα ESMO Guidelines, στο triple negative, ακόμα και σε μικρούς όγκους της τάξεως του πάνω από 1 εκατοστό με αρνητική μασχάλη έχει θέση, λέει, η προεγχειρητική θεραπεία. Στον HER2 θετικό όγκο, σε όγκους που είναι πάνω από 2 εκατοστά ή έχουν θετική μασχάλη και ενδεχομένως στους ορμονοευαίσθητους όγκους με κάποια κριτήρια και κάποιες προϋποθέσεις και με τη βοήθεια ενδεχομένως κάποιων γονιδιακών υπογραφών. Αυτό έρχεται περίπου σε συμφωνία με τα NCCN Guidelines, όπου προστίθεται ακόμα ότι έχει ένδειξη η προεγχειρητική θεραπεία όταν δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε προχωρημένη νόσο, είτε στο μαστό είτε στη μασχάλη, όταν έχουμε φλεγμονώδες καρκίνωμα, όταν θέλουμε να καθυστερήσουμε το χειρουργείο για κάποιο λόγο, όταν προσδοκώ ότι μειώνοντας το μέγεθος του όγκου θα μειώσω και την έκταση του χειρουργείου. Προσοχή όμως, δίνουμε προεγχειρητική θεραπεία όταν ξέρουμε ότι σίγουρα θα τη δώσουμε, δίνουμε προεγχειρητική θεραπεία όταν έχουμε κάνει πολύ ακριβή σταδιοποίηση προκειμένου να αποφύγουμε είτε την υποθεραπεία, αλλά ακόμα και πολύ σημαντικό και την υπερθεραπεία ασθενών. Ενδιαφέρον έχει το κουτάκι που έχουμε βάλει κάτω-κάτω, σε ποιες περιπτώσεις δεν θα σκεφτόμασταν εύκολα την προεγχειρητική θεραπεία. Έτσι λοιπόν, συνοπτικά ξαναλέμε ότι η προεγχειρητική θεραπεία θα μπορούσε να γίνει για λόγους χειρουργείου, προκειμένου να μπορέσω να χειρουργήσω ή να κάνω μικρότερο χειρουργείο, είτε στο μαστό είτε στη μασχάλη, αλλά γίνεται και για λόγους συστηματικής θεραπείας. Είτε για να πετύχω αυτό που λέμε PCR, δηλαδή
υποστροφή του όγκου, παθολογοανατομική ανταπόκριση, το οποίο έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε σαν ένα δείκτη ανταπόκρισης σε επόμενες συστηματικές θεραπείες, και κρατήστε το, αυτό βάζουμε ένα αστεράκι εδώ γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο στη συνέχεια, είτε για να πάρουμε πληροφορία για τον όγκο, για το πώς αυτό συμπεριφέρεται in vivo με τη χρήση των διαφόρων θεραπείων. Είπαμε για ακριβή σταδιοποίηση. Φυσικά μιλάμε με το σύστημα TNM μεταξύ μας συνήθως. Για το TAF δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, εύκολα προσβάσιμο και μετρήσιμο και προεγχειρητικά και με ακρίβεια, με διάφορες απεικονιστικές μεθόδους αλλά και κλινικά. Για το νι όμως έχουμε να πούμε λίγα πράγματα, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε ότι είναι το κλινικό νι, το πώς δηλαδή σταδιοποιείται η νόσος στη μασχάλη κλινικά, και αυτό περιλαμβάνει ψηλάφιση και απεικόνηση. Και η απεικόνηση είναι συνήθως και όχι μόνον υπέρηχος, ψηλάφιση και απεικόνηση. Θυμόμαστε λίγο τα επίπεδα της μασχάλης. Αυτό δεν είναι πάντα σε απόλυτη συμφωνία με το παθολογοανατομικό νι, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μας βοηθά είναι αυτό το consensus από πολλούς ειδικούς, είναι από 30 διαφορετικά κέντρα, έχει ηλικία 5 χρόνια περίπου. Θα δούμε λίγα στοιχεία από την ανανεωμένη εκδοχή του, όπου έχουμε κάποια λίγο πιο πρακτικές οδηγίες για τη διαχείριση της μασχάλης. Έτσι λοιπόν, για τη διάγνωση, όπως είπαμε, έχουμε πολύ μεγάλη σημασία στη χρήση του υπερήχου. Όταν υπάρχει διχογνωμία κλινική και απεικονιστική, ένα second look υπερηχογράφημα ενδέχεται να μας λύσει το πρόβλημα και θα πρέπει να γίνεται βιοψία σε κάθε ύποπτο λεμφαδένα. Για την διαχείριση της μασχάλης θα πούμε αναλυτικά σε λίγο, γιατί ο χρόνος τρέχει αμήλικτος. Παθολογοανατομικά θα θέλαμε να πούμε ότι το πρωτόκολλο που ακολουθεί κάθε παθολογοανατομικό εργαστήριο θα πρέπει να καταγράφεται με λεπτομέρεια στην τελική του έκθεση. Ό,τι λεμφαδένας βγαίνει, κυρίως σε πλαίσιο μετά προεγχειρητική χημειοθεραπεία, με την μέθοδο της στοχευμένης χειρουργικής προσέγγισης της μασχάλης, θα πρέπει να διεκπεραιώνεται με λεπτομέρεια, όπως γίνεται και με το λεμφαδένα φρουρό, δηλαδή με βαθύτερες τομές, με ανοσοϊστοχημία κλπ. Το πιο σημαντικό που θα ήθελα να σημειώσω για την ακτινοθεραπεία είναι ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται σε πλήρη συνεννόηση με τον χειρουργό. Ο χειρουργός με τον ακτινοθεραπευτή δουλεύουν στο ίδιο πεδίο με το ίδιο αντικείμενο. Άρα οι αποφάσεις θα πρέπει να παίρνονται μαζί από κοινού από την αρχή, από την αρχική σταδιοποίηση. Η πληροφορία της αρχικής σταδιοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ακτινοθεραπευτή. Και βέβαια τα αποτελέσματά μας θα πρέπει να μάθουμε να τα μετράμε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες. Υπάρχουν συστήματα που μας καθορίζουν ποια θα πρέπει να είναι τα endpoints, τα primary και τα secondary endpoints της κάθε μελέτης, και θα πρέπει τα πιο αξιόπιστα από αυτά μας τονίζεται ότι έχουν σχέση με την κλινική έκβαση του ασθενούς. Δεν είναι ένας δείκτης του εργαστηρίου, είναι η κλινική έκβαση του ασθενούς. Ο πιο αξιόπιστος από αυτούς τους δείκτες, σε βραχυπρόθεσμο τουλάχιστον πλαίσιο, είναι το διάστημα ελεύθερο διηθητικής νόσου από το μαστό. Αυτό είναι το σχήμα διαχείρισης της μασχάλης που προτείνουν εντάχει. Να μείνω λίγο εδώ στο πλαίσιο της μετά από προεγχειρητική θεραπεία αντιμετώπισης. Όταν είναι αρχικά αρνητική η μασχάλη, μπορούμε να κάνουμε ελεύθερα λεμφαδένα φρουρό με κάποιους περιορισμούς που υπάρχουν. Εάν υπάρχει νόσος εν τέλει μετά την προεγχειρητική στη μασχάλη, ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης μέχρι στιγμής φοβάμαι ότι είναι μονόδρομος. Όταν υπάρχει θετική μασχάλη αρχικά, στην αρχική σταδιοποίηση, και αυτή μετατρέπεται σε κλινικά αρνητική μασχάλη μετά την προεγχειρητική θεραπεία, τότε και έχουμε αρκετές επιλογές. Μεταξύ αυτών είναι η στοχευμένη χειρουργική στη μασχάλη, όπου εάν διαπιστωθεί ότι παθολογοανατομικά έχουμε υποστροφή πλήρη της νόσης στη μασχάλη, μπορούμε να γλιτώσουμε το εκτεταμένο χειρουργείο, ένας από τους στόχους που υπήρχε όταν αρχικά χρησιμοποιήσαμε την προεγχειρητική θεραπεία. Όταν έχουμε αρχικά θετική μασχάλη που παραμένει θετική μετά από προεγχειρητική θεραπεία, είναι μονόδρομος και πάλι ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης. Αυτό συμφωνεί εν πολλοίς και με τα ESMO guidelines και με τα NCCN guidelines, όπου εδώ προστίθεται ακόμα το ότι όταν κάνουμε
εξακρίβωση της θετικότητας ενός λεμφαδένα προεγχειρητικά, αυτός ο λεμφαδένας θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σημαδεύεται. Και αφού μας άνοιξε η όρεξη από το μετά προεγχειρητική θεραπεία πλαίσιο, να πούμε λίγα λόγια και για το upfront χειρουργείο, όπου και εκεί έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την έκταση του χειρουργείου μας, πάλι σε συνεργασία με τους υπόλοιπους που εμπλέκονται στη σταδιοποίηση και διαχείριση του περιστατικού, αποφεύγοντας σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον πληρούνται κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, την λεμφαδενεκτομή στη μασχάλη, τον πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό στη μασχάλη, ακόμα και όταν έχουμε ένα ή δύο θετικούς λεμφαδένες φρουρούς. Και μερικές φορές μπορούμε να αποφύγουμε, λέει, εξ ολοκλήρου τη χειρουργική σταδιοποίηση της μασχάλης, κάνοντας μόνον έναν υπέρηχο μελέτη με εξαετές follow-up που δείχνει πολύ καλά αποτελέσματα. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή των κριτηρίων. Είπα και χθες ότι δεν μας αρέσει να τα κάνουμε λάστιχο. Αυτή είναι πολύς η διαχείριση της μασχάλης όταν είναι στο πλαίσιο upfront χειρουργείου ή μετά από προεγχειρητική θεραπεία. Μεγάλη κουβέντα γίνεται για την στοχευμένη λεμφαδενεκτομή, αν μας καλύπτει ο λεμφαδένας φρουρός ή όχι. Να πω εντάχει ότι ογκολογικά είναι και οι δύο αποδεκτοί τρόποι, ωστόσο φαίνεται ότι όταν γίνεται στοχευμένη λεμφαδενεκτομή, η οποία ορίζεται ως η εκτομή του λεμφαδένα που είχε αρχικά την νόσο συν τους λεμφαδένες φρουρούς, όταν γίνεται λοιπόν τέτοια λεμφαδενεκτομή, έχουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια στην πληροφορία που παίρνουμε και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την εν συνεχεία διαχείριση των ασθενών μας. Και όλη αυτή η ιστορία έγινε για να μας αναδείξει ότι εν τέλει, χρησιμοποιώντας προεγχειρητική χημειοθεραπεία, πολλές φορές καταφέρνουμε αυτό που λέμε πλήρη παθολογοανατομική υποστροφή των όγκων. Και αυτό ορίζεται σαν απουσία διαιτητικής τόσου τόσο στο μαστό όσο και στη μασχάλη. Και ξέρουμε ότι η συχνότητα με την οποία επιτυγχάνεται η PCR επηρεάζει, είναι ένας δείκτης προγνωστικός, ξαναλέω, δείκτης για την τελική έκβαση του ασθενούς. Αυτοί που πετυχαίνουν PCR με την προεγχειρητική θεραπεία έχουν καλύτερη έκβαση στη συνέχεια. Και η απάντηση στην προεγχειρητική θεραπεία φυσικά εξαρτάται από τον ανεσοφενότυπο του όγκου, με καλύτερη ανταπόκριση στους HER2 θετικούς όγκους και στους τριπλά αρνητικούς όγκους, και αυτό μας άνοιξε την όρεξη να δούμε αν και στους ορμονοευαίσθητους όγκους μπορούμε να έχουμε κάποιον δείκτη που να μας οδηγεί στο να κάνουμε προεγχειρητική θεραπεία ή όχι. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες γονιδιακές υπογραφές, έχουν δώσει κάποια καλά αποτελέσματα. Περιμένουμε κάτι πιο ενθαρρυντικό για να τις βάλουμε στην καθημερινή πράξη. Και πώς χρησιμοποιούμε το PCR. Το PCR μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε στις διάφορες μελέτες. Μερικά παραδείγματα θα σας φέρω. Είτε ως τελικό primary endpoint, και ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν στην Keynote 522, που όπως όλοι ξέρετε αφορά τριπλά αρνητικό καρκίνο, είτε σαν έναν τρόπο να διαχωρίσουμε τους πληθυσμούς της μελέτης μας. Και ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν στην CREATE-X, που ας πούμε διερευνούσε το όφελος από το συγκεκριμένο φάρμακο σε πληθυσμούς που είχαν PCR και σε αυτούς που δεν είχαν. Και περνάμε στους HER2 θετικούς όγκους. Και HER2 θετικοί όγκοι, ξέρουμε ότι είναι ένας τύπος ο οποίος ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες θεραπείες που υπάρχουν με την προεγχειρητική χορήγηση. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η Catherine Trial, η οποία χρησιμοποίησε το PCR για να διαχωρίσει ασθενείς που είχαν ή δεν είχαν ανταπόκριση μετά από την χορήγηση της κλασικής θεραπείας και να χορηγήσει ή να μην χορηγήσει TDM με θετικά αποτελέσματα. Είδαμε λοιπόν ότι η προσθήκη ενός φαρμάκου με κριτήριο το PCR έφερε μετρήσιμα καλά αποτελέσματα στην κλινική πράξη. Και αυτό οδήγησε στις νεότερες μελέτες που έχουμε για τους πληθυσμούς με HER2 θετική νόσο. Αναφέρουμε τις Breast 5, Destiny Breast 5 και Destiny Breast 11. Η 5 αναφέρεται σε πληθυσμό που έχει προθεραπευτεί και εν συνεχεία τυχεοποιείται. Και αυτό γιατί είδαμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό της HER2 θετικής νόσου έμενε χωρίς
να έχει καλή ανταπόκριση. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ένα καινούριο φάρμακο σε αυτή την πολυκεντρική μελέτη, όπου εισήχθησαν ασθενείς με high risk χαρακτηριστικά. Και ποια ήταν αυτά τα high risk χαρακτηριστικά? Είτε πολύ μεγάλη όγκη, είτε μεγάλη διήθηση στη μασχάλη, είτε ανεγχείρητη όγκη που δεν είχαν πετύχει με κριτήριο την μη πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση στην προεγχειρητική θεραπεία. Έτσι λοιπόν χωρίστηκαν αυτές οι ασθενείς σε δύο ομάδες, σε αυτούς που πήραν το καινούριο φάρμακο, το DTXD, και σε αυτούς που δεν πήραν το φάρμακο αυτό, και μετρήσαμε σαν ένα primary endpoint το διάστημα ελεύθερου νόσου. Το αποτέλεσμα, ξεκίνησε η μελέτη το Δεκέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε το recruitment το Φλεβάρι του 2025, άρα τα αποτελέσματα που έχουμε είναι τελείως πρώιμα. Φαίνεται όμως εξ αρχής ότι υπάρχει ένα όφελος σε σχέση με τη χρήση του TDXT με μια στατιστική σημαντικότητα. Και αυτό αντικατοπτρίζεται σαν τάση, βέβαια είναι πρώιμα τα αποτελέσματα, αντικατοπτρίζεται σαν τάση και στο DFS. Για την Destiny 11 φέραμε το φάρμακο αυτό, το trastuzumab deruxtecan, στο στάδιο πρώτου χειρουργείου, δηλαδή στην προεγχειρητική αντιμετώπιση. Φέραμε ένα τέτοιο φάρμακο στην αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του μαστού, για να δούμε εάν αυτό θα είχε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την κλασική προεγχειρητική θεραπεία. Έτσι λοιπόν εδώ ο πληθυσμός ήταν πάλι πρώιμος καρκίνος του μαστού, αλλά με high risk χαρακτηριστικά, τα οποία μπορείτε να δείτε αριστερά στην οθόνη. Χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, σε αυτούς που πήραν το υπομελέτη φάρμακο για 4 κύκλους και ακολούθους ταξάνες και HP, σε αυτούς που πήραν το κλασικό σχήμα και σε αυτούς που πήραν μόνο το υπομελέτη φάρμακο. Το τελευταίο σκέλος διακόπηκε νωρίς, γιατί φάνηκε ότι δεν έφτανε τα επίπεδα PCR του κλασικού σχήματος. Αξιοποιήσαμε βέβαια την πληροφορία με κάποιο τρόπο που πήραμε από αυτό, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η μελέτη. Ακολούθως, μετά από την ολοκλήρωση των θεραπείων, ακολούθησε το χειρουργείο και εκτιμήθηκε σαν primary endpoint το PCR και σαν δευτερεύοντα endpoints το διάστημα ελεύθερου νόσου, η ασφάλεια στη χρήση του φαρμάκου, τα φαρμακοκινητικά του κλπ. Τα αποτελέσματα και πάλι είναι πρώιμα και πάλι δείχνουν ότι έχουμε καλύτερη ανταπόκριση σε όλους τους υπότυπους, και στους ορμονοευαίσθητους και στους μη ορμονοευαίσθητους χερδιοθετικούς όγκους, και αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Βέβαια τα αποτελέσματά μας είναι πρώιμα και σαν τάση αναγνωρίζονται και στο secondary endpoint το διάστημα ελεύθερου νόσου. Για την μονοθεραπεία σας είπα, παρόλα αυτά έδειξε και αυτή κάποια ωφέλεια, παρότι δεν πέτυχε PCR παρόμοια με την κλασική θεραπεία, παρόλα αυτά έδειξε και αυτή μια ανταπόκριση που δεν μπορεί να είναι αμεληταία, και μένει αυτό να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στο κλινικό πλαίσιο που θα οριστεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. Έτσι λοιπόν και αυτή είναι μια θετική μελέτη. Φαίνεται ότι η χρήση ενός τέτοιου φαρμάκου με ασφαλή σχετικά προφίλ μπορεί να ενταχθεί ακόμα και στην προεγχειρητική θεραπεία. Περιμένουμε φυσικά να ολοκληρωθούν και τα τελικά αποτελέσματα. Προσοχή, δεν θα μπορούσαμε παρά να επισημάνουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της όποιας προεγχειρητικής θεραπείας θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής και προσεκτική παρακολούθηση, και όχι μόνον από τον ογκολόγο. Στηρίζουμε ότι πρέπει την ασθενή μας να την παρακολουθούν και οι χειρουργοί τους κλινικά σε μεσοδιαστήματα που ορίζονται εξ αρχής σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κάθε κέντρου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ένα ποσοστό όχι αμεληταίο της τάξης του 4,3% έχουμε πρόοδο της νόσου. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτήν εδώ τη μελέτη, για να θυμίσω, είναι λίγο αιρετική μελέτη, δεν ξέρω εάν... είναι έτσι τροφή για σκέψη. Έχει να κάνει με το πώς έχουμε αλλάξει τη χρήση ενός δίκτυου όπως είναι ο PCR από έναν προγνωστικό παράγοντα σε έναν παράγοντα για καλή πρόγνωση.
έρχεται από μια μεγάλη μελέτη, είναι από τη Σερβία αυτή η μελέτη, όμως είναι μεγάλη, έχει πάρα πολλές μελέτες μεταναλύσεις, πολύ καλή στατιστική ανάλυση και διευκρινίζει το εξής, ότι ένας καλός προγνωστικός παράγοντας είναι ένας παράγοντας που μας δίνει μόνο μια πληροφορία για το πώς θα είναι η τελική έκβαση του ανθρώπου, της γυναίκας που νοσεί. Ένας παράγοντας όμως για καλή πρόγνωση είναι μια κλινική κατάσταση, είναι ένας παράγοντας, είναι μια κλινική δραστηριότητα, είναι μια πράξη, είναι κάτι που κάνουμε ή δεν κάνουμε και επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας και συνοπτικά η διεπιστημονική προσέγγιση φυσικά είναι θεμέλιο της σύγχρονης ογκολογίας. Οδηγός μας τα guidelines, αλλά χρειάζεται εξατομίκευση, φυσικά προς όφελος του ασθενούς. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την καταπληκτική εισήγηση. Κάνατε την διεπιστημονική συνεργασία πράξη. Μιλήσατε σαν χειρουργός, σαν ακτιοθεραπευτής και περισσότερο ακόμα σαν παθολόγος ογκολόγος. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο? Έτσι, για να ξεκινήσω, ζούμε έτσι πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ζούμε σε μια εποχή που αποκλιμακώνεται το χειρουργείο, αποκλιμακώνεται η ακτινοθεραπεία, αποκλιμακώνεται η χημειοθεραπεία σε πολλές περιπτώσεις, κλιμακώνεται η ορμονοθεραπεία σε ακόμα περισσότερες περιπτώσεις και δυστυχώς όλα αυτά, ευτυχώς αυτές είναι ευχάριστες εξελίξεις, αλλά όμως τρέχουν τόσο πολύ που τα σκέλη σύγκρισης σε όλες αυτές τις θετικές μελέτες, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα είναι παροχημένα, γιατί όλα έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα, εμείς για να κλιμακώσουμε την ορμονοθεραπεία θέλουμε να ξέρουμε τον αριθμό των διθυμένων λεμφαδένων στη μασχάλη. Άμα έχει αποκλιμακωθεί το χειρουργείο της μασχάλης, πώς θα πάρουμε αυτή την πληροφορία? Προφανώς δεν θα ζητήσουμε από τους χειρουργούς να το κλιμακώσουν για να την πάρουμε. Έτσι. Και προφανώς δεν θα υπάρχουν μελέτες που θα απαντάνε όλα αυτά τα ερωτήματα, γιατί και τώρα να τις σχεδιάσουμε όταν τελεσφορήσουν θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αλλά εδώ η λύση σε όλο αυτό το χάος είναι η διεπιστημονική συνεργασία και η εξατομίκευση της θεραπείας και του όλου του πλάνου θεραπείας του ασθενούς από την αρχή, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το σχόλιο. Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα σημείο κλειδί αυτό, ο αριθμός των λεμφαδένων. Δυστυχώς πρέπει να αποφασίζουμε ακόμα με αριθμό των λεμφαδένων. Νομίζω ότι δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα αυτό, αλλά για όσο κρατήσει πρέπει να έχουμε αυτά τα κριτήρια. Και εδώ έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία η διεπιστημονικότητα. Δηλαδή αυτό το νη 1 που λέμε πρέπει να είναι αποδεδειγμένα νη 1. Πρέπει να μιλάμε για ενδεχομένως ύποπτους. Μπορεί να μην μπορούμε να τους εξακριβώσουμε όλους ότι είναι θετικοί, αλλά ενδεχομένως ύποπτους μέχρι 3 λεμφαδένες. Πάνω από 3 είναι νη 2 νόσος. Και αυτό θα πρέπει να προσπαθούμε να το εξακριβώσουμε από την αρχή, από τη φάση της σταδιοποίησης. Και γι' αυτό και εδώ θέλουμε και τη βοήθεια των ακτινοδιαγνωστών και των παθολογοανατόμων και των... Νομίζω ότι εδώ παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο. Εδώ έχουμε τη θέση μας εμείς οι χειρουργοί και εδώ έχει πάρα πολύ ουσιαστική σημασία η εξειδίκευση στη χειρουργική μαστού. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποδεικνύουμε κάθε μέρα, ότι δεν είναι δυνατόν τέτοιο αντικείμενο, με τέτοια λεπτομέρεια που το κουβεντιάζουμε, να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης στα πλαίσια των καθηκόντων του φάσματος, ας πούμε, της ευρείας γενικής χειρουργικής, όπως την ξέρουμε. Ελευθερία, όλα εξαιρετικά, έτσι. Έκανες μια απίστευτα καλή ομιλία. Οι λεμφαδένες μασχάλης. Είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε από όλες τις μεριές. Να κάνουμε καλή εκτίμηση προεγχειρητικά των λεμφαδένων της μασχάλης. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό να το πετυχαίνουμε κάθε φορά. Εγώ χειρούργησα μία γυναίκα προχθές, πριν από μια εβδομάδα, η οποία είχε απεικονιστικά έναν όγκο 1,5 εκατοστό, με μία κορ με εξαιρετικά ευνοϊκά στοιχεία,
ER100, PR95 και AI5, grade 1, και αυτός ο όγκος και στο μαγνήτη φαινόταν 1,5 εκατοστό, με καλή μασχάλη, υπερηχογραφικά, κανένας λεμφαδένας που να σου δίνει την εντύπωση του παθολογικού. Κάνουμε το φρουρό λεμφαδένα και μας το δίνει διηθυμένο. Εγώ εκείνη την ώρα αμαρτάνω και κάνω έναν πιο εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό και έρχεται η τελική ιστολογική, 21 λεμφαδένες στους 21 διηθυμένοι. Κάτι λεμφαδένες που σχεδόν δεν τους έπιανες στην ψηλάφιση την ώρα της επέμβασης. Θα κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Μισό λεπτό. Η διεπιστημονική προσέγγιση των ασθενών πρέπει να γίνει μια πάγια διαδικασία. Δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Όμως, όταν ερχόμαστε κάποιες φορές στην πραγματικότητα και στην πράξη, κάποια πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Με αυτή τη γυναίκα, λοιπόν, είχαμε ένα μεγάλο debate. Τι κάνουμε? Μεταξύ, αυτή η γυναίκα, επειδή είχε και LCIS εκτεταμένο, υπόθηκε ότι θα πρέπει να της κάνουμε μαστεκτομή. Θα πρέπει να της κάνουμε μαστεκτομή. Κάποιοι ογκολόγοι που πήγε, της είπανε πρέπει να κάνεις μαστεκτομή και να ξεκινήσεις κατευθείαν CDK4-6 Ανατολής, γιατί η χημειοθεραπεία σε σένα δεν έχει θέση. Το δικό μας το συμβούλιο έβγαλε ότι αυτή η γυναίκα πρέπει να κάνει πρώτα χημειοθεραπεία και ας κάνει την επέμβασή της σε ένα δεύτερο χρόνο. Βλέπεις λοιπόν αυτές οι πληροφορίες πώς έρχονται. Σίγουρα είναι μια κατάσταση, αυτό που περιγράφεται είναι η πραγματικότητα, ο πραγματικός κόσμος, τα real world data, τα οποία τα θέλουμε να τα καταγράφουμε και εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς δεν τα έχουμε καταγεγραμμένα. Εμείς τα γράφουμε. Εμείς τα γράφουμε όλα. Εννοείται φυσικά ότι δεν μπορούν να εντάσσονται όλες οι περιπτώσεις μέσα σε ένα τσουβαλάκι, γι' αυτό μιλάμε για εξατομίκευση. Μου θυμήσατε ένα πολύ πρόσφατο περιστατικό μιας προημινοπαυσιακής γυναίκας. Προημινοπαυσιακή και αυτή που σου λέω. 45 ετών, με έναν όγκο 7 χιλιοστών, μια core biopsy luminal λέει KI67 3 με 10, αρνητική μασχάλη, 7 χιλιοστά σας λόγω, αρνητική μασχάλη στο μαγνήτη, στον υπέρηχο, κλινικά. Κάναμε βιοψία λεμφαδένα φρουρού και δεν κάνουμε ταχεία βιοψία εμείς στο χειρουργείο μας και βγήκανε 2 στους 2 θετικοί λεμφαδένες. Αυτό που κάναμε ήταν ότι ζητήσαμε από το παθολογοανατομικό εργαστήριο να κάνει ανοσοϊστοχημία και στους λεμφαδένες. Που δεν κάνουμε σχεδόν ποτέ και αυτό που είναι δεν λάθος. κάνουμε σχεδόν ποτέ. Και αυτό είναι λάθος. Ακριβώς. Διαπιστώθηκε ότι η νόσος στην μασχάλη είχε τελείως διαφορετικό προφίλ. Και αυτό είναι έτσι. Και είχε γίνει εντελώς πλήρες work-up, δηλαδή πλήρες, τι να σας πω, μέχρι τελικής πτώσεως. Υπάρχουν και αυτά. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη της διεπιστημονικότητας, ακόμα περισσότερο. Πολλές φορές, ας πούμε, οι παθολογοανατόμοι, παρότι είναι οι άνθρωποι που τα ξέρουν όλα και μας δίνουν την απάντηση, κρεμόμαστε από τα χείλη τους, κάποιες φορές δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη σημασία της λεπτομερούς δουλειάς που κάνουν. Μερικές φορές πρέπει να παλέψουμε για να τους πείσουμε. Άρα αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που έχει να κάνει με την καλή επικοινωνία της ομάδας. Πάρ' το μικρόφωνο και μίλα. Εγώ ως χειρουργός θα έλεγα για τη διεπιστημονικότητα, για τα περιστατικά που αναφέρετε και πιστεύω ακράδαντα ότι στο καρκίνο βρισκόμαστε ακόμα σε πολύ βαθύ σκοτάδι. Κύριε Ξεπαπαδάκη, εμείς από εσάς μαθαίναμε. Αμαρτήσατε για 2 λεμφαδένες στην βιοψία φρουρού, βγάλατε περισσότερους. Αλλά για να βγάλετε 21 υπεραμαρτήσατε και πήγατε και σε επίπεδο 3. Για ποιο λόγο? Πώς το κάνατε αυτό εσείς, με ποιο κριτήριο? Θα σου πω, το ένστικτο. Το ένστικτο. Αυτή η εμπειρία των 42 χρόνων.
Και βέβαια δεν νομίζω ότι δικαιώθηκα. Τότε πρέπει να κάνουμε κι εμείς ό,τι μας έρθει στο μυαλό τότε. Όχι, θα εξατομικεύεις ανάλογα με αυτά που σου σκάνε. Τα φένα, όγκος... Τα φένα, grade 1, ERPR full θετική, HER2 αρνητικό, μασχάλι Α. Και θέλω να σου πω και το εξής. Στην τελική ιστολογική η έκταση του όγκου δεν ήταν το 1,5 εκατοστό, αυτός είχε έναν διάσπαρτο έρποντα χαρακτήρα και έφτανε γύρω στα 3,5 εκατοστά ο όγκος, που πουθενά δεν τον έβλεπες, ούτε στη μαστογραφία, ούτε στο υπέρηχο, αλλά ούτε και καν στο μαγνήτη. Ούτε και στα χέρια τον έπιανες. Λοιπόν, η εξατομίκευση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την AstraZeneca που μας έδωσε ένα τέτοιο θέμα και δεν μας έφερε επί της ουσίας να μας διαφημίσει τίποτα από αυτά τα καινούρια που έχει τα όπλα στη φαρέτρα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us.
Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us.
Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope.
Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us.
Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare.
Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us. Breathe life into our worthwhile cause. Transform despair into hope. Join us, we who believe that breast cancer can be cured. Support us. Support our team of volunteer medical specialists provide treatment to economically compromised patients unable to access healthcare. Your donation will help us to help our patients. Please support our cause. Become one of us.
Το τραπέζι δεν πάει καλά, την ευθύνη θα την έχω εγώ. Γιατί η ιδέα ήταν καταρχήν δική μου, αλλά την δέχτηκαν με ενθουσιασμό και οι συνάδελφοι που μετήχαμε σε αυτή την οργάνωση. Βγάλαμε από τη μέση τα slides και να σας πω γιατί. Αυτό το συνέδριο έχει 50 περίπου ομιλητές. Αν βάλουμε 30 slide την ομιλία, 1500 slide. Αν βάλουμε 40 slide την ομιλία, 2000 slide. Δηλαδή για 2,5 μέρες περνάει από μπροστά μας εικόνα και πληροφορία από ομιλητές εξαιρετικούς και με ομιλίες άψογες. Το θέμα είναι τι έμεινε στο μυαλουδάκι μας. Τουλάχιστον στο δικό μου που είναι και περιορισμένο δυνατοτήτων, μένουν πάρα πολύ λίγα. Σκέφτηκα, είναι λόγω ηλικίας το έχουμε σε αυτό. Σκέφτηκα λοιπόν, αντί να περνάμε αυτή την ατέλειωτη πληροφορία, ιδανικά δοσμένη, όπου να μας μένουν ελάχιστα, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε λίγη πληροφορία που να την κουτσομπολέψουμε, έτσι ώστε από αυτό κάτι να μας μείνει. Σκέφτηκα ότι αυτά που θα παρουσιάσουμε δεν είναι ιδανικά. Μπορεί να έχουν και λάθη στη διεκπεραίωση των περιστατικών, αλλά μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Και επίσης μπορεί να μην υπάρχουν τα slides, αλλά εμείς που το οργανώνουμε είμαστε υποχρεωμένοι ό,τι λέμε να έχουμε το αποδεικτικό στοιχείο και αν μας ζητηθεί να μπορούμε να το δώσουμε. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι εδώ είναι πάρα πολύ ελεύθερη όλη η διαδικασία, οποτεδήποτε θέλετε μπορείτε να διακόπτετε, μπορείτε να είστε όσο αιχμηροί θέλετε όπως ο κύριος Βενιζέλος συνηθίζει να είναι. Όχι, λέω. Και του είπα να μην φύγει για να γίνει το σχετικό. Οπότε, είναι ένα τελείως ελεύθερο τραπέζι. Θα πούμε πολύ σοβαρά πράγματα με πολύ... με πολύ ανάλαφρο τρόπο, έτσι όπως θα μπορούσαμε να τα πούμε μεταξύ τυρού και αχλαδιού ή μπροστά από μία πισίνα. Γιατί κάποια στιγμή θα ήθελα να λέμε πολύ σοβαρά πράγματα μεταξύ μας σε μία ξαπλώστρα και να είναι πολύ πιο ευχάριστο από το να είναι απόγευμα Σαββάτου και να είμαστε έτσι και να πρέπει να κάνουμε τους καλούς μαθητές. Η πρώτη που θα επιχειρήσει την προσπάθεια είμαι εγώ, ο πρώτος. Για πολλά μπορώ να κατηγορηθώ, αλλά όχι για αυτό. Υπάρχει... Α, οκ. Να φαίνεται και στους διαδικτυακούς όμως, Αγγελή. Κάνω την πρώτη παραχώρηση μόνο και μόνο για να μας βλέπουν και οι διαδικτυακοί. Το άνοιξα. Καλησπέρα λοιπόν και στους διαδικτυακούς και σε όλους εσάς. Θα σας μιλήσω για τη μιμή. Η μιμή είναι τα αρχικά, θα μπορούσε να ήταν η Μελπομένη Μαρκοπούλου ή η Μαρία Μαραγκουδάκη, οποιαδήποτε άλλη. Είναι μια κυρία που την έπλασε η φαντασία μου όπως ήθελε αυτή. Πώς δηλαδή βλέπω την γυναίκα, 42 χρονών όταν τη γνώρισα, δεν υπάρχει, έτσι, πανέμορφη, καλήγραμμη, ιδιαίτερα επιτυχημένη στα χρηματοοικονομικά, με 2 κορούλες, 10 και 8 χρονών και πολύ τυπική με τα θέματα υγείας της. Τεστ Παπα-Νικολάου, μαστογραφίες από τα 40 και μετά. Στα 42 της λοιπόν φαίνονται κάτι μικροαποτιτανώσεις στο δεξιό της μαστό. Ακολούθησε τη διαδικασία, πήγε στο μαστολόγο της, έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, τελικά χειρουργήθηκε,
και ήταν ένα DCIS. Ήταν 1,5 εκατοστό. Δεν είχε ορμονικούς υποδοχής και είχε σημεία νέκρωσης και κομμέντο. 4 χιλιοστά η ελαχίστη απόφαση. Ακτινοθεραπεία. Υπάρχει κανείς που θα πρότεινε αυτή η κοπέλα να μην κάνει ακτινοθεραπεία? Χεράκια, σας κοίμησα κιόλας. Άρα συμφωνείτε όλοι ότι θα κάναμε ακτινοθεραπεία σε αυτή την κοπέλα. Συνέχισε να κάνει τους ελέγχους της και στα 47 της έβγαλε στον ίδιο μαστό έναν όγκο. Αυτή τη φορά ήταν όγκος. Και στη μασχάλη κάτι ψηλαφιόταν. Μέσα σε ένα χρόνο, περίπου 2 εκατοστά, γίνεται core biopsy στον όγκο και FNA στον λεμφαδένα. Δυστυχώς ήταν ένα τριπλά αρνητικό, KA 67-65% και ο λεμφαδένας ήταν θετικός. Οπότε έχουμε μία κοπέλα, μία κυρία, 47 χρονών, έχει ήδη ακτινοβοληθεί για ένα DCIS, που όπως είπαμε καλά κάναμε και το ακτινοβολήσαμε, αλλά έχει έναν όγκο στο δεξιό μαστό. Να πέσει πρώτη ερώτηση. Οι ερωτήσεις είναι πεδαριώδεις, θα σας εξηγήσω γιατί. Τι θα κάναμε, προεγχειρητική χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, μετεγχειρητική χημειοθεραπεία ή μετεγχειρητική χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία? 2 και. Είναι ένα μικρό TAF2 νη 1. Ο λόγος για τον οποίο έκανα αυτή την πεδαριώδη ερώτηση, ναι. Τι να κάνουμε, τώρα βγήκε αυτή η απάντηση, αυτή την απάντηση περίμενα. Έχει βγει, ναι. Έχει βγει. Ο γονιδιακός είναι αρνητικός. Ο λόγος για τον οποίο έβαλα αυτή την ερώτηση, για να δούμε αν στο TAF2 νη 1 υπάρχει κάποιος που δεν θα έκανε εισαγωγική προεγχειρητική χήμιο άνοσο, αλλά θα έκανε και μετεγχειρητική χήμιο ανοσοθεραπεία. Προφανώς υπάρχει, που σημαίνει ότι ίσως θα πρέπει να περάσει ακόμα λίγος καιρός για να καταλάβουμε ότι η ανοσοθεραπεία είναι πολύ ιδιαίτερη στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Έχουμε λοιπόν αυτή τη γυναίκα και αποφασίζουμε να κάνουμε την εισαγωγική θεραπεία. Ο όγκος είναι πολύ κοντά στη θηλή και ο μαστός είναι πολύ μικρός. Σας είπα, καλή γραμμή, μικρός μαστός, και ο χειρουργός δεν θα ήθελε να κάνει μια κεντρική μερική μαστεκτομή, ογκεκτομή, διότι το αισθητικό αποτέλεσμα θα ήταν κακό. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει μαστεκτομή. Και καλά έκανε, γιατί όταν έγινε το χειρουργείο, οι ουλές ήταν πάρα πολύ κοντά στη θηλή. Οπότε το θέμα είναι αν μετά από αυτό έχουμε πλήρη ανταπόκριση, δεν υπάρχει υπολοιπόμενη νόσο στο μαστό και από τους 6 λεμφαδένες που βγήκανε, οι 3 ήτανε με στοιχεία ίνωσης, ο ένας εξ αυτών ήταν αυτός που είχε σημαδευτεί, όπου είχε το κλιπ. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Θα κάνουμε ακτινοθεραπεία? Και αν κάνουμε ακτινοθεραπεία, θα κάνουμε στο θωρακικό τείχομα και τους λεμφαδένες, θα κάνουμε στους λεμφαδένες μόνο ή δεν θα κάνουμε ακτινοθεραπεία? Πλήρη ύφεση στο μαστό, πλήρη ύφεση στους λεμφαδένες, με στοιχεία ίνωση στους 3 από τους 6 που αφαιρέθηκαν. Λοιπόν, είναι TAF2 νη 1 με πλήρη ανταπόκριση. Μικρός μαστός, καθαρά όρια, 3 στους 6. Ακτινοθεραπεία λεμφαδένων μόνο.
παρόλα αυτά τα guidelines, χρειάζεται να δούμε τι λένε αυτά, δεν λένε μόνο ακτινοθεραπεία λεμφαδένων, λένε και θωρακικού τυχώματος και λεμφαδένων. Να σας πω, για να το κάνω λίγο πιο δύσκολο, ότι η γυναίκα αποδέχτηκε τη μαστεκτομή, αλλά επουδενή να μείνει χωρίς μαστό. Άρα, ο χειρουργός αποφάσισε, χωρίς να ερωτηθεί ο ακτινοθεραπευτής, και έχει μπει και ένας διατατήρας. Έχουμε λοιπόν μία γυναίκα που έχει χειρουργηθεί, έχει κάνει μαστεκτομή, πριν από 5 χρόνια είχε κάνει ακτινοθεραπεία και έχει έναν διατατήρα. Γιατί σκέφτεστε να ακτινοβολήσουμε το θωρακικό τείχομα αφού έχει γίνει μαστεκτομή και είναι πλήρη ύφεση? Εγώ δεν το σκέφτομαι, αλλά λέω τι λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες. Γιατί το λένε οι οδηγίες? Ρωτήστε αυτούς που φτιάξαν τις οδηγίες. Προφανώς... Έχει δείξει όφελος όμως η ακτινοβόληση. Έχει δείξει όφελος η ακτινοβόληση του ραγικού τυχώματος. Έβλεπα ότι ερώτηση, συγγνώμη που πήρα το λόγο. Όχι, μα πρέπει. Αυτό θέλουμε. Έχει δείξει όφελος η ακτινοβόληση του θωρακικού τυχώματος, παρόλο που έχει αφαιρεθεί όλος ο μαζικός αδένας. Σαφέστατα, και επειδή είναι θετικοί οι λεμφαδένες, και το ερώτημα θα ήταν πότε αποφασίζουμε να κάνουμε ακτινοβολία. Εντάξει, αφού είναι σε 2 στάδια. Από τη στιγμή που έχει θετικούς λεμφαδένες, στην αρχή είναι δεδομένο ότι ο χειρουργός ξέρει, γιατί είπες για διατατήρα, ο χειρουργός ξέρει ή ελπίζω να ξέρει ότι αυτή η γυναίκα θα ακτινοβοληθεί που έχει θετικό λεμφαδένα. Άρα λοιπόν διατατήρας ή κάτι πιο προχωρημένο που δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα. Από την άλλη μεριά, είναι δεδομένο ότι έχει όφελος. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έχει όφελος, ακτινοβολώντας το μαστό από την ακτινοβολία του θωρακικού τυχώματος, του θωρακικού τυχώματος, θα πρέπει να το κάνουμε. Εδώ τώρα, όφελος. Δήμητρα, υπάρχει το εξής θέμα. Θα πάρεις αμέσως μετά το λόγο. Βασίλη, τελειώσες ή σε διακόψα? Όχι. Έχουμε ένα δυστικό καρκίνο που θα θέλαμε να κάνουμε ενδεχομένως ακτινοθεραπεία. Θα δούμε αν αυτό είναι το σωστό ή όχι. Όμως που το χαρτί μας το κάψαμε κατά κάποιο τρόπο σε ένα DCIS που όμως είχε ένδειξη εντός guideline να ακτινοβοληθεί. Άρα καλά πράξαμε, αλλά η γυναίκα όταν κάναμε την ακτινοβολία ήταν 42 χρονών, δεν ήταν γονιδιακά μπράκα θετική, όμως η πιθανότητα να έβγαζε ένα δεύτερο καρκίνο δεν ήταν ασήμαντος. Μειώσαμε λοιπόν τον κίνδυνο επανεμφάνισης DCIS και τον κίνδυνο εμφάνισης ενός διαιτητικού, αλλά δεν το μηδενίσαμε. Και να, μετά από μερικά χρόνια εξακολουθεί να είναι νέα, εξακολουθεί να θέλει το μαστό της και έχει μπλέξει με ένα τριπλά αρνητικό καρκίνο που δεν είναι τόσο εύκολο στη διαχείρισή του. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι καταρχήν ήταν η RPR αρνητικό το TCAS και ακριβώς αυτό θέλαμε να αποφύγουμε, να βγάλει ένα τριπλά αρνητικό. Αν δεν είχε κάνει ακτινοβολία τότε, τώρα όλοι θα λέγανε έβγαλε το τριπλά αρνητικό γιατί δεν την ακτινοβολήσαμε. Άρα μέχρι εδώ κανένα πρόβλημα. Εγώ άλλο ρωτάω. Νομίζω κανένας μας δεν αμφισβητεί ότι το να ακτινοβολήσει το θωρακικό τείχομα με τους λεμφαδένες μαζί, επί εδάφους μαστεκτομής με θετικούς λεμφαδένες, έχει όφελος. Εγώ ρωτάω, και θέλω να μας πείτε εσείς, ποιο είναι το όφελος, ποιο είναι το όφελος και αν το όφελος μειώνεται σε έναν ήδη ακτινοβολημένο μαστό, ή αν δεν μειώνεται, ποια είναι οι αναστολές του να ακτινοβολήσουμε ξανά ένα μαστό που ακτινοβολήσαμε 5 χρόνια πριν. Εγώ αυτό λέω. Γι' αυτό το έθεσα. Λοιπόν, καταρχήν, οι ενδείξεις για να κάνεις ακτινοθεραπεία μετά από μαστεκτομή, οι καθαρές ενδείξεις είναι 2. Τουλάχιστον 4 διηθημένοι λεμφαδένες, δεν μιλάμε για εισαγωγική χημειοθεραπεία πριν από αυτό, και θετικά χειρουργικά όρια. Ακόμα και το TAF3-1, που όλοι το κάνουμε, έχει έναν κίνδυνο υποτροπής γύρω στο 17% και είναι προσυζήτηση για το αν θα πρέπει να γίνει ακτινοθεραπεία, αλλά στην πράξη το κάνουμε όλοι. Αλλά οι σαφείς ενδείξεις είναι θετικά χειρουργικά όρια και τουλάχιστον 4 λεμφαδένες. Όλα τα άλλα, υπάρχει μια σχετική ωφέλεια όσον αφορά στη μείωση της επανεμφάνισης, αλλά οι μειώσεις δεν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Άρα, εδώ έχουμε μια γυναίκα
η οποία έχει ήδη επιβαρυνθεί έχοντας κάνει την ακτινοθεραπεία, χωρίς να έχει σαφή ένδειξη ότι πρέπει να γίνει, και έχουμε δυσκολέψει την κατάσταση έχοντας βάλει από κάτω έναν διατατήρα. Κάνουμε ή δεν κάνουμε ακτινοβολία πέραν της ψηφοφορίας? Θα μπορούσαμε να το ξανασκεφτούμε με αυτά τα δεδομένα. Ποιος από εδώ μέσα επιμένει για να γίνει ακτινοθεραπεία? Και να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Σε μια γυναίκα με ΤΑΒ 2-1, 3 λεμφαδένες θετική, τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, τι ανησυχούμε για αυτή τη γυναίκα, ότι θα υποτροπιάσει τοπικά ή ότι θα υποτροπιάσει συστηματικά? Ακτινοθεραπευτής είμαι και εγώ είμαι προορισμένος να μειώνω την τοπική. Ότι πήρε την συστηματική θεραπεία που έπρεπε, που ήταν χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, το πήρε. Ότι θα συνεχίσει με ανοσοθεραπεία, με την άδειά σας θα γίνει και αυτό. Άρα είναι καλυμμένη όσον αφορά στο συστηματικό, όμως πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το τοπικό, γιατί η γυναίκα θέλει να έχει έναν μαστό, έστω με ένθεμα. Και εμείς είπαμε στην πλειοψηφία ότι δεν θα κάνουμε ακτινοθεραπεία. Θα πάμε τώρα στην B51 για να δούμε αν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αλλά αυτό που παρουσιάζω είναι ότι υπάρχουν δυσμενείς παράγοντες που δεν μας επιτρέπουν να αποφασίσουμε ελεύθερα για αυτό που καταρχήν θα θέλαμε. Μετά από όλα αυτά και πριν πάμε στην B51, πόσοι θα ήθελαν να κάνουν ακτινοθεραπεία? Μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σας? Όχι, έχει 3 λεμφαδένες όπου έχουν στοιχεία ίνωσης. 3 από 6. Βγήκαν 6, ουδής έχει νόσο. Ναι. Εσείς θα μου πείτε αν θα θέλατε να γίνει η ακτινοθεραπεία μετά από αυτά. Αν μου απαντήσετε ναι, θα δούμε πού. Ποιος θέλει ακτινοθεραπεία? Θα μας πεις τι κίνδυνο έχει η γυναίκα από τη δεύτερη ακτινοβόληση 5 χρόνια μετά? Για μένα έχει σημασία στην απόφασή μου. Μ' αρέσει αυτό που λες, γιατί σταχυολογούμε όχι μόνο το καλό, αλλά και το κακό. Τώρα λοιπόν εγώ σου λέω ότι χωρίς να ερωτηθεί ο ακτινοθεραπευτής, αποφασίστηκε να γίνει άμεση αποκατάσταση με διατατήρα και ένθεμα. Με συγχωρείτε κύριε Μαραντάκη, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή να ερωτηθεί ο ακτινοθεραπευτής σε ποιο θέμα? Αν θα βάλουμε διατατήρα ή όχι? Ή αν θα πάμε... Κοίταξε, ο ακτινοθεραπευτής... Οκ. Ωστόσο, μία άρρωστη η οποία θα συζητήσει και με τον ακτινοθεραπευτή της για τους δυνητικούς κινδύνους που ελοχεύουν στην περίπτωση που κάνεις άμεση αποκατάσταση με διατατήρα, μπορεί να αλλάξει γνώμη και να θελήσει να πάει σε αποκατάσταση με μόσχευμα ή να κάνει απότερη αποκατάσταση. Βεβαίως. Πάρε μικρόφωνο. Εδώ υπάρχουν 2 λύσεις, δεν υπάρχει. Μία λύση είναι από τη στιγμή που έχουμε συμφωνήσει ότι θα ακτινοβοληθεί, αν έχουμε συμφωνήσει, γιατί μπορεί να μην έχουμε, θα ακτινοβοληθεί αυτή η γυναίκα, έχει 2 λύσεις. Η μία λύση είναι να βγάλει διατατήρα και η άλλη λύση είναι να κάνει αυτόλογο κρυμνό. Αυτές οι 2 λύσεις υπάρχουν μόνο. Ή άμεσα ή απότερα. Οπότε απότερα δεν στέκει. Αυτό που είπατε πριν, ότι η γυναίκα θέλει να διατηρήσει το μαστό της πρώτον. Δεύτερον, να σας θυμίσω, τώρα μπαίνουμε σε τεχνικά, αλλά όταν κάνεις μαστεκτομή απότερη, πρέπει να κάνεις flat μαστεκτομή. Έχει μεγάλη διαφορά η αποκατάσταση της flat μαστεκτομής από την αποκατάσταση, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κ. Παπαδάκης, με την αποκατάσταση εκείνη την ώρα του χειρουργείου. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Άρα λοιπόν το να αποφασίσουμε να δώσουμε στη γυναίκα την επιλογή της flat μαστεκτομής και μετά να κάνει αποκατάσταση, εγώ δεν θα το έδινα να κάνω. Μάλιστα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, εσείς κύριε Βενιζέλο, τι θα προτείνατε? Θα κάνατε ακτινοθεραπεία? Εγώ θα έβαζα διατατήρα και αν η γυναίκα δεν ήθελε να βάλει διατατήρα, γιατί δεν ήθελε να κάνει 2 παρεμβάσεις, εάν μπορούσε να κάνει αυτόλογο κρυμνό, θα κάναμε αυτόλογο κρυμνό. Okay. Πάμε λοιπόν. Ανεξάρτητα λοιπόν από το ένα ή το άλλο, που δεν σας βολεύει εσάς ο διατατήρας ή δεν σας αρέσει, ο αυτόλογος κρυμνός πάλι θα τον ακτινοβολούσαμε. Ξέρετε γιατί δεν μας αρέσει εμάς των ακτινοθεραπευτών και γι' αυτό θα θέλαμε να είχαμε γνώμη και να εκφράσουμε γνώμη όχι πρώτα τελεσμένου γεγονότος, γιατί αν έχουμε κακή έκβαση στην πλαστική αποκατάσταση θα φταίμε μόνο εμείς.
Δηλαδή, αν αυτό μετά από 2 χρόνια απορριφθεί, θα φταίει μόνο η ακτινοθεραπεία. Άρα, οφείλουμε να ενημερώσουμε τη γυναίκα που έρχεται για να κάνει ακτινοθεραπεία, ενώ έχει κάνει ήδη την πρώτη φάση αποκατάστασης, για τους κινδύνους που ελοχεύουν, και η εκτίμησή μου είναι ότι δεν είναι πάντα τόσο καλά ενημερωμένοι για το τι κίνδυνοι ελοχεύουν σε αυτή την περίπτωση. Και είναι ένα θέμα που θα ήθελα να θίξω, ότι πολύ καλά τα ογκολογικά συμβούλια, αλλά θα πρέπει να γίνονται και την κατάλληλη χρονική στιγμή. Και πριν από τα χειρουργία. Σαφέστατα. Αυτή είναι η έννοια του Ογκολογικού Συμβουλίου. Απλά να πω κάτι, ότι έχετε δίκιο σε ένα σημείο. Στο μόνο που θα συμφωνήσω μαζί σας είναι ότι έχει ήδη ακτινοβοληθεί μία φορά. Οκ. Του είπα να μην φύγει, για να γίνει αυτό. Βαγγέλη, πέρα του διατατήρα, με ένας μαστός που έχει ακτινοβοληθεί 5 χρόνια πριν και ξανακτινοβολείται, τι κινδύνους ελοχεύει στο μέλλον? Αυτό το είπαμε εχθές. Υπόθηκε ότι έγινε μία ψηφοφορία σε ένα από τα πολύ δυνατά συνέδρια και το σύνολο των συνέδρων είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επανακτινοβόλησης μετά από 10 χρόνια. Εγώ διαρριγνύω τα ημάτια μου ότι αυτό είναι λάθος. Ο λόγος είναι διότι οι βλάβες που προκαλούνται από την ακτινοβολία σε χρόνια φάση είναι μη αναστρέψιμες και μη βελτιούμενες και είναι ίνωση. Ίνωση σημαίνει μειωμένη αιμάτωση, άρα μπορεί να έχεις βλάβες και 10 και 15 και 20 χρόνια μετά. Η διαδικασία λέγεται πρώιμη γύρανση, premature aging, και μπορεί να δεις πολύ άσχημες επιπλοκές μετά από πολλά χρόνια. Εγώ κάποτε είδα συρίγγιο μετά από ακτινοθεραπεία προστάτη, συρίγγιο ανάμεσα στο έντερο και στην κίστη, 20 χρόνια μετά την ακτινοβολία. Που σημαίνει ότι αυτή η ελαφρότητα με την οποία γενικώς λέμε επανακτινοβόληση, στο δικό μου το μυαλό δεν μπορεί να ισχύσει και είναι κάτι που το φοβάμαι πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αξιολογήσεις την ελαστικότητα, αλλά αυτό είναι μια κλινική εντύπωση που στηρίζεται στην εμπειρία και που αν η διάταση γίνει περισσότερο από όσο πρέπει, πλέον είναι τόσο πενιχρή η αιμάτωση που 2-3 χρόνια μετά μπορεί να φαίνεται το ένθεμα πάνω από το νεκρωμένο ιστό, πολύ επώδυνο, και πρέπει να κάνεις αλλαγή με άλλη τεχνική. Είναι τραγικές ιστορίες τις οποίες έχω ζήσει και προσωπικά, γι' αυτό είμαι τόσο συγκρατημένος σε όλα αυτά. Μάνο. Θα πρέπει να γίνεται το MDT προεγχειρητικά, σωστά, και να λαμβάνει μέρος και ο ακτινοθεραπευτής μας. Ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό είναι και η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα κέντρα μαστού, κύριε Μέρα. Δεν την έχω διαβάσει. Την έχουμε διαβάσει εμείς. Σας ευχαριστούμε για το σχόλιο. Ας πάμε και στην επόμενη και τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος μου έχει περάσει. Υπάρχει συνέχεια. Αν πάει καλά, η συνέχεια για τη μιμή θα είναι του χρόνου και θα είναι με την αποκατάσταση. Και το μεθεπόμενο χρόνο θα είναι μια συγκλονιστική ιστορία σε ένα δικαστήριο. Του χρόνου. Να παρακολουθήσετε το συνέδριο του χρόνου, κυρία μου. Χρήστο. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπες νωρίτερα. Οι μελέτες έχουν δείξει σε προακτινοβολημένο μαστό μη καρκινικό, ύστερα από 5 με 10 χρόνια, κάποιοι και 12 χρόνια, μπορεί να υποστούν ο μαστός, ο φυσιολογικός, τέτοιες σωματικές μεταλλάξεις που μπορεί να δημιουργήσει καρκινογένεση για άλλους όγκους εντελώς διαφορετικούς από αυτούς που ήταν στην αρχή. Συνεπώς, θα ήμουν πολύ επιφυλακτικός να ξανακτινοβολήσω τον ίδιο μαστό που έχει ακτινοβοληθεί 5 χρόνια νωρίτερα, όταν μάλιστα έχει παράξει ήδη έναν τριπλά αρνητικό που φαντάζομαι ήταν εντελώς διαφορετικό από τον DCIS προπενταετίας. Εάν υπενήσεστε το αγκιοσάρκωμα, όντως αυτό συμβαίνει με μία πιθανότητα 2 στα 1000. Ναι, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό καθόλου. Έχει γίνει πλήρες πάνελ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τώρα το ερώτημα είναι, έχουμε μια γυναίκα που δήθεν αποφασίσαμε ότι θα ακτινοβοληθεί, γιατί αυτό είπε η πλειοψηφία. Έχουμε το διατατήρα, είναι το δέρμα που η ελαστικότητά του παίζει. Πότε θα κάναμε την ακτινοθεραπεία, πριν τη διάταση,
μετά τη διάταση, πριν την τοποθέτηση του ενθέματος ή μετά την τοποθέτηση του μόνιμου ενθέματος. Δέρμπι, Οκ. Διχασμός. Τελειώσαμε. Δεν θα τολμούσα ποτέ να ακτινοβολήσω πριν διατείνω. Γιατί? Θα επεβάρινα περισσότερο το δέρμα και θα έπρεπε μετά από την ακτινοθεραπεία να το ταλαιπωρήσω κάνοντας τη διάταση τότε. Και το ένα δεν είναι καλό και το άλλο δεν είναι καλό. Αυτό όμως που θα προτιμούσα εγώ ήταν πρώτα να γίνει η διάταση, να ελέγξω με τον χειρουργό πόση διάταση, να δω ο ιστός πόση ελαστικότητα έχει και όταν καταλάβω ότι είναι έτοιμος, τότε να επιχειρήσω την ακτινοθεραπεία. Όμως αυτή η ιστορία, επειδή πέρασε ο χρόνος μου, θα συνεχιστεί του χρόνου. Μπορεί ο καθένας να σηκωθεί, να πει τη δική του ιστορία και να τη συζητήσουμε. Δεν χρειαζόμαστε διαφάνειες. Αυτά μην τα λες όμως. Λοιπόν, δεν είναι φανταστικό περιστατικό, ούτε το ένα ούτε το άλλο, είναι πραγματικό περιστατικό της κλινικής μας. Σας και εμάς, εκ των υστέρων. Μία κυρία, 50 ετών, 48 τότε, δουλεύει σε σούπερ μάρκετ, έχει 2 παιδιά, εξαρτάται πολύ από τη δουλειά της, η οποία εμφανίζεται με ένα καρκίνο του μαστού, κλινικού σταδίου TAF2-1, από τον οποίο γίνεται βιοψία. Πρόκειται για έναν καρκίνο με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχής, θετικό το χερτού, λαμβάνει προεγχειρητική θεραπεία και κάνει πλήρη ύφεση. Πήρε το σχήμα με την ταξάνη, καρφοπλατίνη κτλ. Δεν πήρε ανθρακυκλίνες, σε συνδυασμό με διπλό αποκλεισμό του χερτού και στη συνέχεια συνέχισε επικουρική θεραπεία με περτούζουμαμπ, τρανστούζουμαμπ. Αφού τελείωσε την επικουρική θεραπεία και 2 χρόνια μετά, 2 προς 2,5 χρόνια μετά, και όσο εγώ ήμουν στο Σαν Αντώνιο, κάνει τον έλεγχό της για να τον φέρει και κάνει μία μονήρη και εμφανίζει ο έλεγχος της μία μονήρη εντόπιση στην παρεγκεφαλίδα. Όλο PET scan, τα πάντα δείκτες, τα πάντα πεντακάθαρα. Τι κάνουμε? Δηλαδή, έχουν περάσει 2 χρόνια από το οποιαδήποτε επικουρική θεραπεία έχει πάρει, δεν παίρνει τίποτα, ούτε ορμονοθεραπεία ούτε τίποτα και εμφανίζει μία μονήρη εντόπιση στην παρεγκεφαλίδα. Τι κάνουμε? Μπορεί να παίξει και η ερώτηση, ναι, γιατί έχω τα διάφορα σενάρια, αν και ναι. Τα διάφορα σενάρια τουλάχιστον που θα μπορούσα εγώ να σκεφτώ, τα οποία θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, ήταν να ακτινοβολήσουμε και να παρακολουθήσουμε. Το δεύτερο θα ήταν να κάνουμε χειρουργική εξαίρεση της βλάβης, με ή όχι, με θα πω εγώ τώρα για να μην βάζω τέτοια διλήμματα, στερεοτακτική ακτινοβολία και στη συνέχεια να παρακολουθήσουμε. Το τρίτο θα ήταν να τα κάνουμε αυτά, αλλά να δώσουμε και λίγο συστηματική θεραπεία, όπως θα δίναμε σε μια γυναίκα που έχει κάνει μια υποτροπή στην περιφέρεια, σε ένα οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος. Χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής που μέχρι τότε και τώρα ακόμα είναι αυτό το σχήμα, λέει ταξάνι, περτούζουμαμπ, τρανστούζουμαμπ και συνέχεια να μπει σε μια θεραπεία συντήρησης με αυτή τη θεραπεία, πιθανώς για πολλά χρόνια, που είναι μια θεραπεία όμως που δεν περνάει καλά στον εγκέφαλο από ό,τι ξέρουμε.
Τέταρτον, να κάνει το ίδιο πράγμα με το καινούριο ADC, το TDXT, που έχει πολύ καλή δραστικότητα στον εγκέφαλο και που τώρα, πολύ πρόσφατα, όταν το έγραφε αυτό, δεν ξέρω καν αν, και σίγουρα τότε δεν είχαμε τα δεδομένα της Destiny Breast 9 που δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ότι πιθανώς και σαν συστηματική θεραπεία να είναι πολύ καλύτερη για την επιβίωση ασθενούς. Ή να διαλέξουμε ένα άλλο από του στόματος φάρμακο αντιχερτού που διαπερνάει τον εγκέφαλο, να το δώσουμε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία από του στόματος, σαν μια πιο φιλική για την ασθενή μας θεραπεία. Και μέχρι πότε θα τα κάναμε όλα αυτά? Μέχρι PD, έτσι, γιατί αυτά είναι τα δεδομένα μας, ούτε αυτό το θέτω προς σημείωση. Και ο προβληματισμός, όσο θα σκέφτεστε, τίθεται για το εξής γεγονός. Διότι ό,τι στοιχείο έχουμε μέχρι σήμερα για ασθενείς που λαμβάνουν κάποια συντήρηση για αντιχέρτου θεραπεία και οι οποίες υποτροπιάζουν με περιορισμένη νόσο στον εγκέφαλο ή στην παρεγκεφαλίδα, πόσο μάλλον μια μονήρη εξαιρέσιμη υποτροπή, είναι να κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε όσον αφορά την αλλαγή της συστηματικής θεραπείας, να δράσουμε τοπικά χειρουργώντας και κάνοντας ακτινοθεραπεία, γιατί αυτό ξέρουμε ότι αυξάνει σημαντικά το διάστημα μέχρι να υποτροπιάσει πάλι η ασθενή στον εγκέφαλο και να μην κάνουμε καμία αλλαγή στη συστηματική θεραπεία. Αλλά εδώ αυτό το σενάριο λίγο αλλάζει, γιατί αυτή η ασθενή δεν παίρνει καν συστηματική θεραπεία, οποιαδήποτε άλλη μορφή. Άρα βάζω εγώ το δίλημμα. Υπάρχουν κύτταρα που κυκλοφορούν στην περιφέρεια και θα μπορούσαν, αν τα αφήσουμε ακάλυπτα, εκτός από τον έλεγχο της τοπικής νόσου, να κάνουν και κάτι ακόμα. Για ψηφίστε παρακαλώ και μετά να το ξανασυζητήσουμε. Κύριε Ξεπαπαδάκη, τι θα ψηφίζατε? Ναι. Με χειρουργείο ή χωρίς? Στερεοταξία, ναι. Με χειρουργείο ή χωρίς? Είναι μία όχι μικρή, είναι 1 1 κάτι εκατοστό. Ναι. Βέβαια. Μόνο ακτινοθεραπεία θα ψηφίσετε. Γιατί cyber knife και όχι gamma knife, ας πούμε? Gamma knife, πες ό,τι θες. Στερεοταξία. Όχι, υπάρχει τεράστια διαφορά. Δεν θα μπαίνετε στα χωράφια των ακτινοθεραπευτών. Είστε πολύ καλοί γιατροί, αλλά ακτινοθεραπεία δεν ξέρετε. Στερεοταξία. Μην ξαναπείτε τεχνική, γιατί σας άρπαξα. Εντάξει, μας μαλώνετε τώρα. Θα σας ρωτούσαμε τι τεχνική θα κάναμε, αλλά ναι, να κάναμε μόνο ακτινοθεραπεία ή μαζί με χειρουργείο, κύριε Μαρκουδάκη? Χωρίς χειρουργείο ή με χειρουργείο? Εξαρτάται από η παρεγκεφαλίδα γενικά. Η παρεγκεφαλίδα είναι δύσκολη. Έχει περιοχές στην παρεγκεφαλίδα που η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη και περιοχές που έχει δυσκολίες. Αν λοιπόν είναι εύκολη η πρόσβαση, όταν χρησιμοποιείς δύο όπλα, αισθάνεσαι πιο σίγουρος. Γιατί το χειρουργείο, εφόσον είναι ριζικό, αφαιρεί όλα τα κύτταρα. Οι ακτίνες δεν είναι βέβαιο ότι θα σκοτώσουν όλα τα κύτταρα. Αφαιρείς λοιπόν τη βλάβη, εφόσον τεχνικά δεν είναι δύσκολη, και καλύπτεις την άλλο γύρω από την κίστη που δημιουργείται από το κενό, με στερεοτακτική ακτινοθεραπεία. Όμως η στερεοταξία έγκυται στην ακρίβεια της στόχευσης και όχι στην άπαξ δόση. Άλλη στερεοταξία όταν χτυπάς τη μετάσταση, όπου αυτό που χτυπάς κατά 95% είναι καρκινικά κύτταρα, και άλλο όταν ακτινοβολείς την άλλο από την αφαιρεμένη βλάβη, όπου εκεί το 99% ίσως και περισσότερο των κυττάρων είναι φυσιολογικά. Άρα άλλη δράση διεκδικεί στη μια περίπτωση και άλλη δράση στην άλλη. Λεπτομέρειες ημών των ακτινοθεραπευτών, το αλφαβητάρι μας, που δεν σας είναι γνωστά. Γι' αυτό θα παρακαλούσα, μη μας Και αν ακόμα είναι ρο 1, μπορεί να μην είναι το 99% των κυττάρων φυσιολογικά, αλλά να είναι το 97% των κυττάρων. Σημασία έχει ότι στην ομόκεντρη σφαίρα που περιβάλλει αυτό που έχει αφαιρεθεί, η συντριπτική πλειοψηφία των κυττάρων είναι υγιή κύτταρα, άρα θα πρέπει να προσμετρήσω τις παραμέτρους ακτινοθεραπείας του εγκεφάλου και όχι του καρκίνου.
να μην επισέλθουμε σε ραδιοβιολογία, α, β, ρέσιο και όλα αυτά. Και δεδομένα δεν είναι για αυτή την αίθουσα. αυτό όντως έχει αποδειχθεί καλύτερο ο συνδυασμός. Χωρίς την τοξικότητα που είχε το whole brain και τα λοιπά, και την οποία την αποφεύγανε πάρα πολύ. Ωραία, και το κάναμε αυτό. Θα δώσουμε συστηματική χειρουργείο και στερεοταξία. Χρειάζεται κάποια επιπλέον συστηματική θεραπεία ασθενής αυτή? Θέλει να απαντήσει κάποιος που έχει απαντήσει ότι χρειάζεται? Δήμητρα, θες να μας πεις έτσι λίγο για να μας βοηθήσεις? Ποια είναι η γνώμη σου, όχι αν... Εγώ δεν θα έκανα. Οπότε γι' αυτό δεν απάντησα. Θες να μας πεις γιατί δεν θα έκανες? Δεν θα έκανα γιατί μεταξύ μας δεν έχουμε προφανώς και δεδοημένα δεδομένα, προοπτικά δεδομένα ότι αυτό ωφελεί. Δεύτερον, αν την ξεκινήσω, την καταδικάζω σε μια θεραπεία που θα παίρνει για πάρα πολύ καιρό με κακή ποιότητα ζωής, δεν έχω αποδείξει ότι αυτό την ωφελεί. Και τρίτον, από την κλινική μας εμπειρία πια, έχουμε δει ότι υπάρχουν γυναίκες που χειρουργήσαμε, ακτινοβολήσαμε και δεν υποτροπίασαν για χρόνια. Ναι. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, εγώ δεν θα τις έδινα συστηματική Και νομίζω θεραπεία. ότι αυτό που σου δίνει περισσότερο το θάρρος να το προτείνεις αυτό, ελήψη των δεδομένων μεν, είναι αυτή η καλή κλινική εμπειρία που έχουμε με γυναίκες που έχουν υποτροπιάσει και 1 και 2 φορές και 3 φορές και έχουν παρόλα αυτά υποτροπιάσει μόνο σε εκείνο το σημείο και όχι συστηματική θεραπεία. Και παλιότερα από τα φάρμακα που δεν καλύπτανε στον εγκέφαλο, αλλά και τώρα. Θέλετε κάτι να σχολιάσετε ή να σας πω λίγο πώς σκέφτηκα εγώ? Ναι, παρακαλώ. Και εγώ ήθελα να πω ότι αν ξεκινούσαμε μια συστηματική θεραπεία με τα δεδομένα που έχουμε, θα ξεκινούσαμε, πιστεύω, οι επιλογές είναι για τον εγκέφαλο, το τραστούζουμab deruxtecan, το tucatinib. Το tucatinib στην πρώτη γραμμή δεν έχει προς το παρόν, δεν έχουμε δεδομένα για να το δώσουμε. Μάλλον στο τραστούζουμab deruxtecan θα πηγαίναμε με το pertuzumab, ο συνδυασμός που φαίνεται ότι υπερέχει του συνδυασμού Κλεοπάτρας, αλλά θα την υποβάλαμε σε μια θεραπεία με πολύ μεγάλη τοξικότητα, χωρίς σταματημό. Δεδομένα θα χρειαζόμασταν, γιατί φαίνεται, έχουμε δεδομένα από αυτές τις θεραπείες, ότι καθυστερούν την εμφάνιση των εγκεφαλικών μεταστάσεων. Οπότε, με τη λογική ότι ίσως αν ξεκινήσω μια συστηματική θεραπεία και καθυστερήσω την εμφάνιση των εγκεφαλικών μεταστάσεων, ίσως κάποιοι ογκολόγοι θα σκεφτόταν να δώσουν θεραπεία. Αλλά δεδομένα, η αλήθεια είναι, δεν έχουμε. Ναι. Το υπονοούμενο των επιλογών, το ότι θα χρησιμοποιήσω άλλες συστηματικές θεραπείες, βασίζεται στην υπόθεση ότι η βλάβη αυτή θα φέρει τα ίδια στοιχεία, δηλαδή θα εξακολουθεί να είναι χερθετική. Γι' αυτό το λόγο, εγώ θα ήμουν υπέρ πρώτου χειρουργείου, εκτός εάν νευροανατομικά η βλάβη αυτή ήταν παραμυϊκή και εστίας, οπότε η πιθανότητα να έχω λεπτομυϊκή διασπορά θα άλλαζε εντελώς διαφορετικά τον ρουν, δεν θα πήγαινε για χειρουργείο. Απουσία αυτού ή και παρουσία αιμορραγικών διηθήσεων, αλλά μακριά από τη μήνυγκα, θα πήγαινα πρώτα για χειρουργείο, κυρίως για να αποσοφήσω τον κίνδυνο και για να έχω άμεση το τι θεραπεία θα ακολουθήσει μετά από αυτό. Το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, γιατί μας έχει τύχει σε χερτοθετικές γυναίκες, αυτή που σας είπα που χειρουργήθηκε 3 φορές στην παρεγκεφαλίδα, την 3η φορά είχε ορμονοεξαρτώμενο όγκο. Χέρτου αρνητικό. Αυτή όμως δεν ήταν τέτοια, τα χαρακτηριστικά της ήταν ακριβώς τα ίδια. αρνητικό, χέρτου θετικό. Θα δίνατε συστηματική θεραπεία? Θα σκεφτόσασταν συστηματική θεραπεία? Απουσία εμφανούς νόσου, είτε αυτό ήταν υγρή βιοψία, είτε ήταν PET scan, οτιδήποτε, δεν ξέρω μελέτη που να έχει αποδειχθεί ότι αν δώσω τώρα τη θεραπεία θα προλάβω κάτι στο μέλλον, δεδομένου ότι οι κλόνοι οι οποίοι ενδεχομένως θα εμβολιαστούν κάπου αλλού μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από αυτούς που στοχεύω σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνούμε όλοι. Αυτό κάναμε. Χειρουργήθηκε, σας είπα και τη βιοψία της, κάναμε και ακτινοθεραπεία. Το συζήτησα μαζί της και μάλιστα έβαλα και στο τραπέζι να ελέγξουμε, κυκλοφορούν τα καρκινικά κύτταρα για να δούμε αν κυκλοφορούν και αν μπορούσε να το πληρώσει. Βέβαια δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση να το πληρώσει. Έκανα μια πολύ έτσι, ωραία επιστολή στην ιδιωτική της ασφάλεια, η οποία απέρριψε αυτό μου το αίτημα. Και η γυναίκα αυτή είναι ακόμα χωρίς υποτροπή. Περιμένουμε να δούμε στο επόμενο συνέδριο πώς πάει. Μία λοιπόν παρόμοια περίπτωση. Είναι μια ασθενής πολύ νέα, πάλι της κλινικής σας, μανούλα ενός παιδιού μικρού, 32 ετών, 30 όταν νόσησε, που νοσεί με ένα τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, κλινικού σταδίου TAF3-1,
Τριπλά αρνητικό, με το χέρι του επίσης 0, το και 67-70%. Στην οποία κάνουμε και γονιδιακό έλεγχο, είναι αρνητικός. Λαμβάνει την προεγχειρητική της χήμιο-ανοσοθεραπεία και εμφανίζει μια πολύ καλή ανταπόκριση. Υποβάλλεται σε μαστεκτομή και βιοψία λεμφαδένα φρουρού, από την οποία φαίνεται ότι υπάρχει μια υπολοιπόμενη εστία κοντά στο 1 εκατοστό, δεν έχει διηθημένους λεμφαδένες, και όμως, καθώς έπαιρνε τη συστηματική της θεραπεία και βρισκόμενη μετά τον 6ο κύκλο θεραπείας, μαζί με πεμπρολίζουμα, εμφανίζει μια πολύ σημαντικού βαθμού grade 3 πνευμονίτιδα. Έχοντας τελειώσει τις ταξάνες, έχοντας αρχίσει τις ανθρακυκλίνες. Οι ταξάνες είναι φάρμακα που βοηθάνε στη δημιουργία πνευμονίτιδας, όπως και η ανοσοθεραπεία βοηθάνε. Μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη πνευμονίτιδας. Τι θα πει αυτό, πώς περιγράφουμε αυτή την κοπέλα? Είναι νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο, μπαίνει μέσα εκτάκτως, φοράει οξυγόνο, με το οποίο πρέπει να μετακινείται ακόμα και στην τουαλέτα, και κάνουμε όλο το πλήρη έλεγχο για την πνευμονίτιδα, με βροχοσκόπηση, με βιοψίες, να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχουν λοιμώδεις παράγοντες, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν λοιμώδεις παράγοντες, και τη βάζουμε σε συστηματική θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Μέσα σε 2 μέρες είναι σε θέση να φάει, να σηκωθεί, να περπατήσει κτλ. Συνεχίζει τη χημειοθεραπεία της χωρίς ανοσοθεραπεία και χειρουργείται. Και είμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο που δεν έχει κάνει πλήρη ύφεση, και πρέπει να δούμε με τι επικουρική, 32 χρονών, με τι επικουρική θεραπεία θα συνεχίσουμε. Το φέρνω στο Ογκολογικό Συμβούλιο, οι μισοί μου λένε να συνεχίσει την ανοσοθεραπεία, άλλοι μου λένε να μην συνεχίσει την ανοσοθεραπεία. Το συζητάω και με τον κύριο Μαραγκουδάκη, γιατί εκτός από το δίλημμα αν θα συνεχίσω ή όχι την ανοσοθεραπεία, κάποια μορφή επικουρικής θεραπείας, όπως είναι η καπεσιταμπίνη, θα δίναμε οπωσδήποτε. Και λέω, τι προτιμάμε, κύριε Μαραγκουδάκη, να της δώσουμε συστηματική θεραπεία? Τι κινδυνεύει περισσότερο αυτή η νέα κοπέλα, από τοπική υποτροπή ή από συστηματική υποτροπή? Και θέλετε να μου πείτε και τώρα έτσι αυτόματα, τι θα μου λέγατε? Έχω την εντύπωση ότι με πήρες τηλέφωνο και με ρώτησες αν μπορείς να συνεχίσεις τη συστηματική θεραπεία. Ναι. Όταν μια κυρία με ρωτάει αν μπορεί να συνεχίσει τη συστηματική θεραπεία, μπορώ εγώ να της πω όχι? Όχι, αλίμονο. Αφού ξέρεις ότι έχω αδυναμίες, είναι δυνατόν? Τώρα τι θα σκεφτόσασταν? Κοιτάξτε, εάν οι οδηγίες είναι ότι μετά, για καλύτερος εσύ, εάν οι οδηγίες είναι ότι μετά το χειρουργείο θα πρέπει να γίνει ακτινοθεραπεία, εγώ θα προτιμούσα να μην φύγω από το πρωτόκολλο, για τον κίνδυνο ότι αν κάτι στράβωνε, θα έπρεπε κάπως να το δικαιολογήσουμε. Ωραία. Όμως, όταν ένας συνάδελφος με παίρνει και μου λέει μια ιδέα και μου την υποστηρίζει ότι θα ήθελα να το κάνω έτσι, εγώ δεν έχω κάποια απόδειξη ότι η καθυστέρηση της ακτινοθεραπείας, ενώ η κυρία βρίσκεται υπό θεραπεία, είναι καταστροφική. Και έχει κάνει μαστεκτομή. Εκτός εάν η τοπική νόσος ήταν τόσο εκτεταμένη, όπου ο κίνδυνος πρώιμης τοπικής υποτροπής θα ήταν αρκετά αυξημένος. Δεν το έχω βάλει σε ερώτηση, αλλά σε τι πιστεύουμε ότι κινδυνεύει περισσότερη αυτή η γυναίκα σε μία? Παρακαλώ. Μια διευκρίνηση, γιατί λίγο εγώ το χάσα. Ναι. Το ερώτημα ήταν, αυτή νόμιζα ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία και μετά πήγε χειρουργείο. Έτσι έγινε. Άρα τι ερώτηση είχαμε μετά το χειρουργείο? Μετά το χειρουργείο έχουμε ότι ξέρουμε ότι σε αυτή τη γυναίκα πρέπει να δώσουμε ακτινοθεραπεία. Ναι. Είναι όμως μετά από μαστεκτομή και πολύ καλή ανταπόκριση. Ναι. Κάποια επικουρική θεραπεία, γιατί είναι 32 χρονών και δεν έχει PCR. Που έχει ολοκληρώσει όλες τις χημειοθεραπείες και ένα μέρος άνοσο. Ναι. Τι θα πάρει μετά? Ναι. Και με ποια σειρά θα τα κάνουμε αυτά? Γιατί συνδυάζοντας, όπως γνωρίζουμε όλοι τις θεραπείες μας, αυξάνουμε και τον κίνδυνο. Και άρα εσύ ήθελες να συνεχίσεις καπεσίταμπιν πριν να προηγηθείς, δηλαδή της Συζητάμε. Όχι, να προσπαθώ να καταλάβω το ερώτημα. Τι ήταν το ερώτημα στο... Ναι, τι πρέπει να δώσουμε? Πρώτα την ακτινοθεραπεία ή πρώτα τη συστηματική θεραπεία? Αφού δεν έχει κάνει, ας πούμε, και τη θεραπεία της, τη χημειοθεραπεία την έχει πάρει. Έχει πάρει ένα μέρος της άνοσο. Ναι. Από τι κινδυνεύει περισσότερο, από συστηματική ή από τοπική? Δεν ξέρει κανείς, αλλά τι θεωρούμε? Τα αυτριανιένα.
αυτό το ερώτημα υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις όπου πρέπει να δώσουμε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Όταν λοιπόν μπαίνει το θέμα το τι θα κάνουμε πρώτο μετά από το χειρουργείο, ουδέποτε συζητήσαμε οι ακτινοθεραπευτές ότι θα προηγηθούμε, ακόμα και αν η γυναίκα έχει θετικά χειρουργικά όρια, ακόμα και αν έχει 20 στους 20 λεμφαδένες. Θα πάνε πρώτα τα φάρμακα, όποια φάρμακα και αν είναι. Όμως δεν γίνεται έτσι, κύριε Μαρακουδάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, στο standard of care όταν έχουμε μια γυναίκα με non-PCR. Μια γυναίκα με non-PCR, έχοντας ολοκληρώσει το βασικό μέρος της θεραπείας, κάνει την ακτινοθεραπεία της και μετά συνεχίζει την επικουρική χορήγηση. Ναι. Απλώς, ταυτόχρονα, αν έπαιρνε ανοσοθεραπεία, δεν υπάρχει λόγος να μην συνδυάσεις την άνοσο με την άκτινο. Ναι. Εδώ όμως πού διαφωνούμε? Ενδεχομένως ακολουθήσαμε μια διαφορετική πορεία, αλλά αυτό δικαιολογεί την απόφασή μας σε σχέση με τις κατευθυντήριες οδηγίες. Νομίζω δεν είναι. Οκ, πάντως, εάν θέλουμε να βλέπουμε το κακό σενάριο, αν η γυναίκα σε εκείνη τη φάση πήγαινε σε έναν άλλο γιατρό, ο οποίος κακοπροαίρετα έλεγε τι σου κάνανε φάρμακα και δεν σου κάνανε την ακτινοβολία, δες πώς καταντήσανε. Γιατί αυτά λέγονται θέλοντας να κερδίσουν το θύραμα. Έτσι. Συγγνώμη για τη χυδαιότητα της λέξης. Η ουσία. Αλλά... Τι είναι καλύτερο, παρακαλώ. Η επικουρική ακτινοθεραπεία έχει νόημα να τη δώσουμε, να μην περάσουν οι 12 εβδομάδες από το χειρουργείο. Δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο. Αυτό που λέω είναι ότι με την ακτινοθεραπεία δεν παίζουμε 31. Ναι. Έβγαλα 31, κέρδισα, έβγαλα 32, κάηκα. Αν χορηγήσουμε την ακτινοθεραπεία 12 εβδομάδες μετά το χειρουργείο, δεν αυξάνεται, δεν μειώνεται η αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τον κίνδυνο. Δεν έχει αποδειχθεί, αλλά είναι τελείως έξω από κάθε λογική να εκκρεμεί μία θεραπεία και να μην χορηγείται. Εφόσον οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι μετά το χειρουργείο το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι ακτινοθεραπεία αν έχεις κάνει εισαγωγική, ή αν δεν έχεις κάνει εισαγωγική, η ακτινοθεραπεία θα έρθει μετά τη χημειοθεραπεία, δεν βλέπω για ποιο λόγο θα πρέπει να το αλλάξουμε εμείς. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος? Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις ευρέως θετικών ορίων θα σκεφτόμουν την ακτινοθεραπεία. Τη δεκαετία του 80 που κάναμε ταυτόχρονα ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, η κατάσταση ήταν τραγική, οι επιπλοκές που είχαμε. Και γι' αυτό οι ακτινοθεραπευτές είπαμε, πάμε πίσω, δώστε τα φάρμακα και προχωράμε στην ακτινοθεραπεία σε δεύτερο χρόνο. Δεν υπάρχει όριο πέραν του οποίου η ακτινοθεραπεία, πιστεύω και η χημειοθεραπεία, δεν αποδίδει, δεν έχει λογική να καθυστερείς πάρα πολύ την ακτινοθεραπεία. Ναι. Όταν έχεις μια εκκρεμή θεραπεία πρέπει να τη δώσεις. Ποιος ο λόγος να περιμένεις? Αν υπάρχει αναμονή στα δημόσια νοσοκομεία, το σέβομαι, και επειδή δεν δουλεύω σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν θέλω να κάνω προπαγάνδα και να πω τι στο μήνα πάνω πρέπει να έρθεις, γιατί το πάω αλλού. Και δεν θέλω να το πάω αλλού. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα έκανα μόνο πρώτα την ακτινοθεραπεία και μετά θα έδινα την καπεσιταβίνη. Και θα την έδινα με την ησυχία μου, με την αν έχει τοξικότητα, χωρίς να με αγχώνει να έχω κάποιο. Ωραία. Θέλεις κάτι να πεις, Δημήτρη? Ναι, νομίζω ότι και εγώ το ίδιο θα έκανα. Επειδή μας είπε η Σοφία μου ότι έχει πολύ καλή ανταπόκριση, δεν έχει PCR, αλλά είχε πολύ καλή ανταπόκριση και θεωρούμε, υπάρχουν δεδομένα, ότι το κομμάτι της ανοσοθεραπείας που έδρασε μπορεί να συνεχίσει και να δρά μετά. Άρα νομίζω ότι και εγώ σε αυτή την περίπτωση θα έκανα την ακτινοβολία να φεύγει από τη μέση και θα έδινα το ζολέντο με την ησυχία μου 6 μήνες. Αν δεν είχε κάνει καθόλου PCR, εκεί θα έμπαινα στον πειρασμό να πω. Αν δεν είχε κάνει, συγγνώμη, όχι PCR, αν δεν είχε κάνει καθόλου καλή ανταπόκριση, εκεί θα έμπαινα σε πειρασμό να αλλάξω τη σειρά. Έτσι το σκέφτομαι. Ωραία. Λοιπόν, δεν κάναμε αυτό. Κάναμε πάντα βέβαια με σκοπό το δικό της όφελος κατά την κρίση μας. Και ο λόγος που το έκανα ήταν ότι όσο έπαιρνα νοσοθεραπεία, βλέπα μια πολύ καλή ανταπόκριση και στους 2 τελευταίους κύκλους που δεν την πήρε, είδα μια επιβράδυνση. Λογικό. Οπότε αποφασίζουμε να δώσουμε, και αφού βέβαια έχω τη σύμφωνη γνώμη ότι αφού έχει κάνει μαστεκτομή, θα μπορούσα να σκεφτώ έτσι και να δράσω έτσι, δίνουμε την ανοσοθεραπεία μαζί με ζελόντα. Είναι πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα. Και τελειώνοντας, δηλαδή αφού έχει τελειώσει και λίγο πριν πάει για την ακτινοθεραπεία, πραγματικά νομίζω ίσως και να το είχαμε οργανώσει να πάει να τον δει τον κύριο Μαρακουδάκη, ίσως και να το είχε δει, εμφανίζει μου λέει κάτι έβγαλε εδώ, στην τελευταία ανοσοθεραπεία που έκανε. Και εμφανίζει μια μονήρη δερματική εντόπιση. Ευτυχώς για μας ήταν μια μονήρη δερματική εντόπιση, η οποία χειρουργήθηκε, η οποία είχε τα ίδια χαρακτηριστικά.
Το μόνο που άλλαζε ήταν ότι το Q67 ήταν λίγο μικρότερο και όχι λίγο πιο ψηλό. Τι χειρουργούμε αυτή την... βέβαια, αφαιρούμε αυτή τη δερματική βλάβη και κάνουμε στη συνέχεια την ακτινοθεραπεία. Για να ελαφρύνω λίγο το πνεύμα, εδώ έχουμε μία αρρώστια που έχει πολύ κακή συμπεριφορά και μία κυρία που έχει την ατυχία να μην μπορεί να δεχθεί το 100% της θεραπείας. Εγώ δεν πιστεύω ότι αν γινόταν πρώτα η ακτινοθεραπεία αυτό θα απετρέπετο. Αυτό που κάνει η σύγχρονη ιατρική είναι έναν άνθρωπο που έχει ένα νεόπλασμα που δεν έχει μια πολύ επιθετική συμπεριφορά, μπορεί να το φέρει σε ένα σημείο να ιαθεί. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή θα τα κάνουμε όλα σωστά, ένα κακό νεόπλασμα θα ιαθεί. Δεν είναι λοιπόν τόσο πολύ θέμα του τι προηγήθηκε τίνος, ας μην αυτοενοχοποιούμεθα. Έχουμε μια κακιά αρρώστια, ο Θεός να δώσει από εδώ και μπρος να μην ξαναβγεί. Και η συστηματική θεραπεία θεωρητικά προστατεύει και την τοπική νόσο και τη συστηματική, από την οποία απειλείται. Είναι τρεις οι δερματικές. Είμαι φανατικός υποστηριχτής αυτό που λέτε. Τα έλεγα και χθες ότι ο λόγος που αποκλιμακώνεται η ακτινοθεραπεία στο μαστό είναι γιατί ένα μέρος της δουλειάς της το πήρε η θεραπεία με τα φάρμακα, όποια φάρμακα. Και επειδή είμαστε ευφυείς άνθρωποι, εμείς δεν θα διεκδικούμε δάφια που χάνονται. Πάμε στη στερεοταξία, αντί για παθολόγοι γινόμαστε χειρουργοί και βολευόμαστε. Δεν το συζητάω. Και ευτυχώς για μας το κορίτσι αυτό έτσι το εισέπραξε κιόλας, έτσι το βίωσε και μας έστειλε, πήγε το παιδί της πρώτη μέρα σχολείο και μας έστειλε φωτογραφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ κοντά της και την πήγα στο σχολείο. Ναι. Πες, Δήμητρα, ναι. Ναι, όχι. Και επίσης μια βασική αρχή στην ογκολογία και στην ιατρική γενικά είναι ότι ποτέ δεν κρίνουμε μια απόφαση με βάση το αποτέλεσμα. Την κρίνουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους να το θυμόμαστε, γιατί θα μπορούσε με μια λογική να είχε πετάξει μια πνευμονική και να είχαμε πάει ανάποδα και να λέγαμε αν είχαμε κάνει συστηματική, δεν θα είχε κάνει. Ναι, άρα σε καμία περίπτωση. Μα και εγώ έτσι το αισθάνομαι. Απλώς το παρουσιάζω γιατί είναι προβληματισμοί. Και είναι εξαιρετικό το περιστατικό, γιατί είναι αυτή η γκρίζα ζώνη. Πολύ προβληματιζόμαστε και εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστό ή λάθος. Και κοιτάξτε και μία άλλη τώρα ευκαιρία που δίνεται σε αυτό το περιστατικό. Και να βάλουμε τις ερωτήσεις και τελειώνω μετά. Τι κάνουμε τώρα? Άρα έχουμε αφαιρέσει τις τρεις δερματικές που ήταν κοντά. Κάνουμε ακτινοθεραπεία προφανώς. Πώς συνεχίζουμε? Χρειάζεται να συνεχίζουμε μια επικουρική θεραπεία? Όπως παραδείγματος χάρη το ασιστίζουμε κοβετίκαν που τώρα έχουμε και δεδομένα ότι μπορούμε να τους δώσουμε στις non-PCR ασθενείς, τις τριπλά αρνητικές που είναι τριπλά αρνητικές. Παρακολουθούμε απλώς, δίνουμε μετά το χειρουργείο και την ακτινοθεραπεία. Δεν σας έχω βάλει άλλη επιλογή εκτός από το ασιστίζουμε κοβετίκαν, ήμουν πολύ biased. Αλλά και για πόσο το δίνουμε? Το δίνουμε μέχρι την υποτροπή? Το σταματάμε σαν να ήταν μια ασθενής με non-PCR? Αυτή ήταν η προηγούμενη που δεν απαντήσαμε. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, δεν πειράζει. Να περάσουμε στην επόμενη. Ναι, εδώ είναι. Αυτή είναι. Ωραία. Άρα, ακτινοθεραπεία λοιπόν μετά το χειρουργείο, θεραπεία δεύτερης γραμμής με ασιστίζουμε κοβετίκαν μέχρι PD, καμία θεραπεία παρακολούθηση μετά το χειρουργείο και την ακτινοθεραπεία, ασιστίζουμε κοβετίκαν μέχρι ένα χρονικό διάστημα. Η πρώτη και η τρίτη είναι η ίδια? Όχι. Η μία έχει χειρουργείο, να μην τη χειρουργήσουμε, αλλά σας μαρτύρησα ήδη ότι τη χειρουργήσαμε. Και το δεύτερο το δίνουμε μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή 6-8 κύκλους, όπως θα το δίναμε σε μία non-PCR. Ψηφίστε και πείτε μου, γιατί είμαι ακριβώς εκεί στους 6-8 κύκλους και πραγματικά ταλανίζομαι να αποφασίσω. Είναι πολύ καλά. Και μπορεί και να μην ξαναυποτροπιάσει ποτέ αυτή η γυναίκα. Μέχρι PD ή μέχρι ένα χρονικό διάστημα? Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, δεν με βοηθήσατε καθόλου. Ωραία. Θα σου πω, και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη, με βοηθάει πάρα πολύ η συζήτηση με την ασθενή. Της λέω με ειλικρίνεια τα δεδομένα που έχω και τη βοηθάω να πάρουμε μαζί αυτή την απόφαση που δεν έχει καμία τοξικότητα. Είναι άριστα, κάνει τη δουλειά της, άνοιξε και μια καινούρια δουλειά, πάει το παιδάκι στο σχολείο.
φοβάται κι αυτή την πιθανή υποτροπή. Μου είπε, εγώ θέλω να το πάρω λίγο ακόμα και όταν κουραστώ να το σταματήσουμε. Δεν έχουμε αποφασίσει. Προς το παρόν θα κάνουμε Χριστούγεννα. Αν σε βοηθάει αυτό, εγώ θα το συνέχισα. Ίσως νομίζω για το κομμάτι της τοπικής, δηλαδή η υποτροπή με δερματικές είναι ένα φρικτό πράγμα που όταν μας συμβαίνει μετά και αν ξαναπάρει μπρος, σαν να έχει άλλη βιολογική συμπεριφορά. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι είχε μία μονήρη εστία κάπου που, δηλαδή μια πνευμονική που χειρούργησες και την έβγαζες και τελείωσες, μπορεί να σου λέγα σταμάτα. Αλλά επειδή ήταν δερματικό, εγώ θα το συνέχισα νομίζω. Αν βοηθάει αυτό. Το ίδιο λέτε. Ωραία. Παρακαλώ. Με άλλο τρόπο. Είναι μικρή, είναι 32 χρονών, έχει τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, υπόχημειοθεραπεία, έκανε τις δερματικές εντοπίσεις. Έχει ένα δύσκολο καρκίνο και θέλει συστηματική θεραπεία. Και εγώ θα νιώθω καλύτερα να της τη δώσουμε. Ωραία. Περνάμε στον επόμενο. Είναι σκοπός μας, αν κάποιος θέλει να συζητήσει ένα περιστατικό δικό του, να το κάνει. Ελπίζω να μας μείνει λίγος χρόνος. Δηλαδή, έτσι, ένα ερώτημα που έχει για μια γκρίζα ζώνη στην ογκολογία. Καλησπέρα ξανά και από μένα. Εγώ θα μιλήσω για την Νικολέτα. Είναι υπαρκτό πρόσωπο και γιορτάζει σήμερα, κατά σύμπτωση. Γυναίκα τώρα 39 ετών, η οποία στα 37 διαγνώστηκε με ένα απορρογενές διευθυντικό καρκίνωμα αριστερού μαστού. Είχε μια τεράστια μάζα στον αριστερό μαστού, μεγάλη μάζα, 5 εκατοστά, μικρό στήθος, κατελάμβανε σχεδόν όλο το μαστό, ήταν σκληρός, είχε ανυψωθεί, είχε έλξη της θηλής, όλα αυτά. Και φαινόταν ένας διωγγωμένος λεμφαδένας, 2,4 επί 1 εκατοστά. Υποβλήθηκε σε κορβιοψία, grade 2, ER 100, PR 100, HER 2 0 και 6,745%. Και ενώ οι αξονικές φάνηκαν αρνητικές, το σπιθυρογράφημα έβαζε μια υπόνοια για κάτι, οπότε κάναμε ένα PET scan και δυστυχώς το PET scan είχε υπερμεταβολικούς λεμφαδένες στην αριστερή μας χαλιαία, στο μεσοθωράκιο, πολλαπλές οστικές, πολλαπλούς υπερμεταβολικούς λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο. Πήραμε και βιοψία από το αριστερό λαγόνιο οστό, όπου επιβεβαιώθηκε επίσης ότι είχε μεταστατική διήθηση από το γνωστό καρκίνωμα. Εδώ βγήκε HER1+. Και γι' αυτό εγώ θα σας πω ότι πάντοτε θα βιοψήσω μια μεταστατική αιστεία, γιατί θέλω να δω αν υπάρχει ένας αντίλογος, αν έχει νόημα στις de novo μεταστάσεις να κάνεις άλλη βιοψία οργάνου, εγώ την κάνω. Και να που η γυναίκα εδώ έχει ένα HER2 1+, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς αν το χρειαστεί αργότερα. Οπότε, να βάλουμε την πρώτη ερώτηση. Κατά τη διάγνωση θα συστήσετε στον ασθενή έναρξη χημειοθεραπείας λόγω παρουσίας σημαντικού φορτίου νόσου στον πνεύμονα και στα οστά, Β. Έναρξη συνδυασμού αναστολέα της αρωματάς σε συνδυασμό με CDK4-6 αναστολέα. Γ. Χειρουργείο πρωτοπαθούς βλάβης του μαστού λόγω μεγέθους και ακολούθως χημειοθεραπεία. Δ. Χειρουργείο πρωτοπαθούς βλάβης του μαστού λόγω μεγέθους και ακολούθως συνδυασμό αναστολέα της αρωματάς με CDK4-6 αναστολέα. Ψηφίστε. Τώρα με τρελαίνετε. Λοιπόν, ωραία. Και το έβαλα έτσι για να ψαρέψω μερικούς. Θα ήθελα να μας πει όποιος θα ξεκινούσε η χημειοθεραπεία, γιατί θα ξεκινούσε η χημειοθεραπεία. Εδώ δεν κρίνουμε κανένα. Έτσι το έβαλα προφανώς γιατί που υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν χημειοθεραπεία. Και θα ήθελα να καταλάβω λίγο το σκεπτικό, δεν κρίνουμε τίποτα, έτσι κανέναν. Θέλει να μας πει κάποιος? Μάλλον δεν ψήφισε κανείς από εδώ αυτό. Και το μεγάλο φορτίο νόσου. Ναι.
Δεν έχει απειλητική για την ζωή μεταστατική νόσο. Οπότε... Ναι, όχι. Ναι, αλλά δεν είναι απειλητικές για τη ζωή. Ναι. Δηλαδή η πνευμονική νόσος μπορεί να πάει για χρόνια. Μπορεί να πάει και με όρμονο και η οστική με όρμονο. Και να κρατήσεις τα όπλα. Δηλαδή, ναι. Ακριβώς. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Η ερώτηση ήταν γιατί σκέφτηκαν κάποιοι να ξεκινήσουν τη χημειοθεραπεία. Πρώτον, θα σου το πω... οποίο είναι ανησυχητικό. Μισό λεπτό να μιλήσω, ρε παιδιά. Έχει έναν όγκο μεγάλο που καταλαμβάνει σχεδόν όλο το μαστό, είπες. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ένα grade 2. Το τρίτο έχει ένα υψηλό Q67. Και το χέρι του είπες 0. 0 και στο οστό 1+. 1+. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε κάποιες πληροφορίες που μας λένε ότι δεν θα ήταν άσχημο αυτή η γυναίκα να πάρει χημειοθεραπεία. Παρότι σκεφτόμαστε ότι θα είχε καλύτερη ανταπόκριση αν έκανε ορμονικό χειρισμό. Και πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Οκ. Αυτό ναι. παίζεται λίγο. Ναι. Κοιτάξτε, θέλει κανείς να σχολιάσει, νομίζω Νάγια ήθελες κάτι, κυρία Αντασίου. Να ολοκληρώσω, δεν έχω ολοκληρώσει. Μετά... Συγγνώμη, ναι. Εμείς ξέρουμε αυτά τα κύτταρα που έχουν πάει, εμείς ξέρουμε αυτά που έχουν πάει στο στούν. Από το μεσοθωράκιο έχουμε πάρει. Δεν πήραμε, γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε. Και αν στο μεσοθωράκιο υπάρχει ένα discrepancy σε σχέση με αυτό που μας λέει ο όγκος και αυτή η γυναίκα στο μεσοθωράκιο η μετάστασή της μπορεί να έχει διαφορετικό πληθυσμό, που το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρουμε. Ίσως λοιπόν γι' αυτό να υπάρχει αυτή η απάντηση. Ορίστε. Αυτό λέμε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Τώρα άμα με ρωτάς σαν χειρουργό και μπως στην παλιά σκέψη, εγώ θα σου έλεγα, εάν αυτό όπως έλεγε ένας μεγάλος μου δάσκαλος κάπου στο Μιλάνο, ό,τι είναι τεχνικά εξαιρέσιμο το αφαιρείς και καθαρίζεις τα πάντα. Ρονέζι. Παράδειγμα. Δηλαδή, θα σκεφτόσασταν να χειρουργήσετε αμέσως. Όχι. Α, εντάξει. Όχι. Εντάξει. Όχι. Εντάξει. Ωραία. Το είπαμε, όχι. Μια χαρά. Εντάξει. Εγώ θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι η χημειοθεραπεία έχει λίγο θέση. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι πλέον έχουμε άπειρα δεδομένα και τυχεοποιημένα δεδομένα και προοπτικά δεδομένα και πλέον δεν αμφισβητείται ότι η χημειοθεραπεία στην πρώτη γραμμή του ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του μαστού δεν έχει καμία θέση. Συγγνώμη που το λέω έτσι κάθετα, οι ογκολόγοι συναδελφοί μου θα με στηρίξουν πιστεύω, αλλά πραγματικά σε όλα υπερέχουν οι CDK. Δηλαδή τα έχουμε δει σε τυχεοποιημένες προοπτικές μελέτες, ακόμη και ασθενείς με πολύ σπλαχνικό, μεγάλο φορτίο. Αυτή δεν έχει και μεγάλο. Εγώ επίτηδες πέταξα τη λέξη για να σας μπερδέψω. Στην πραγματικότητα τι έχει, μεσοθρακικούς λεμφαδένες και οστικές. Έχει τίποτα άλλο. Και πάλι όμως, αν ήταν και γεμάτο το σηκώτη της και γεμάτη πνευμονές της, αλλά αυτή ήταν ασυμπτωματική, πάλι CDK θα έπαιρνε. Και ο λόγος είναι γιατί έχουμε αποδείξει ότι είναι σε όλα καλύτερη, με πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, πολύ καλύτερη συνολική επιβίωση, πολύ καλύτερο DFS, όλα καλύτερο. Εμείς λοιπόν τις δώσαμε, ξεκινήσαμε πρώτης γραμμή συστηματική θεραπεία με αναστολέα της οραματάσης και με CDK. Και στους 6 μήνες η κοπέλα είχε μια πάρα πολύ ανταπόκριση, να πούμε είχε περίπου ένα 60-70% ανταπόκριση στη μάζα του μαστού. Ο μαστός άρχισε να μοιάζει πιο φυσιολογικός. Το PET έδειξε ότι οι λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο είχαν πλήρως υποχωρήσει και πολλές από τις οστικές γίνονταν σκληρητικές. Θα λέγαμε λοιπόν ότι στους 6 μήνες έχει μια πολύ πολύ καλή ανταπόκριση της τάξης του, εγώ θα έλεγα 70-80% στους 6 μήνες. Συγγνώμη, ανεξάρτητα, βάλτε λίγο τη δεύτερη ερώτηση στην αρχή στη διάγνωση, βάλτε μου τη δεύτερη ερώτηση λίγο,
Θα άλλαζε η σύστασή σας, είπα, σε σχέση με το χρονισμό του χειρουργείου στο μαστό, αν είχε μόνο οστικές μεταστάσεις. Να ψηφίσουμε. Συγγνώμη, είπα δηλαδή, επειδή είχε και το πνεύμονα, όλοι ξεκινήσαμε CDK και αναστολέα. Αν είχε μόνο οστικές μεταστάσεις, θα άλλαζε η σύσταση για το χειρουργείο στην πρωτοπαθή αιστεία, αν θα το κάναμε τώρα ή αργότερα. Πόσες οστικές και τι οστικές? Πόσες? Πάντως, πολλές. 6, 8. Βλαστικές. Όχι, λυτικές, εστίες, 6-7. Σε πολλά σημεία, συμπτωματικοί ασθενείς, θα μπαίνετε στον πειρασμό να κάνετε κάτι στο χειρουργείο του μαστού στην αρχή και όχι αργότερα. Όχι, είπαν όλοι. Και βάλτε και την τρίτη. Ναι. Μπράβο. Και βάλτε και την τρίτη, θα άλλαζε η στήσα σε σχέση με τη θεραπεία εάν η ασθενής ήταν συμπτωματική, με βήχα, αιμόφυτα, απτή ελά και δύσπνοια προσπαθίας από τις μεταστάσεις στο πνεύμονα. Ψηφίστε. Αυτή αρχίζει να γίνεται απλητική. Γιατί, κύριε Μπαρμπούνη, είναι πονηρή? Και ήταν όντως πονηρή, αλλά γιατί είναι πονηρή? Στο μεσοθωράκιο. Και αυτό είναι το πονηρό. Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς τώρα, γιατί ανακαλώ τις μνήμες ενός μεγάλου ανθρώπου στην ηλικία. Να σας θυμίσω σε όλους εδώ τους ογκολόγους του Συμβουλίου του δικού μας, ότι αυτή η γυναίκα που σας στείλαμε στο Συμβούλιο το ογκολογικό με τους 22 λεμφαδένες διθυμένους στους 22, η πρότασή σας που ήταν η RPR θετική, HER2 αρνητική και 67,5%, είπατε να κάνει χημειοθεραπεία. Αυτό είναι άλλο. Άλλο αυτό. Γιατί εκεί είναι το μοναδικό της παράθυρο για ίαση. Οι μεταστατικές γυναίκες δεν έχουν το παράθυρο αυτό πια. Αυτή είναι επικουρική δεν έχουν... δικιά σας. Ναι, έχει σημασία. Είναι επικουρική. Και στην επικουρική ακόμα εκκρεμούν οι μελέτες που λένε ότι η ορμονοθεραπεία με χημειοθεραπεία είναι το ίδιο καλά ή καλύτερη ορμονοθεραπεία. Περιμένουμε, μπορεί και να φανεί αυτό. Καλά, ξέρω, κατάλαβα. Ναι. Το ξέρω, καταλάβατε. Αυτό το είπα. Η διαφορά είναι ότι είναι επικουρικό το πλαίσιο. Okay. Τώρα, εδώ όντως ήταν τρίκη ερώτηση. Ναι, όμως είπανε οι περισσότεροι ναι, οι λιγότεροι όχι. Ο κ. Μπαρμπούνης όμως είπε ότι ήταν τρίκη, γιατί η απάντηση είναι ότι δεν θα αλλάζαμε σύσταση. Εγώ επίτηδες δεν έβαλα κορεσμούς, δεν έβαλα ότι η γυναίκα θέλει οξυγόνο, δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, το να έχεις λίγο αιμόφυτο πτύελο δεν σημαίνει τίποτα. Πάλι τρίκη ήταν η ερώτηση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία αλλαγή στη σύσταση. Πάλι θα πάρει CDK και αυτό της δώσαμε. Λοιπόν, στους 6 μήνες λοιπόν τώρα έχουμε κάνει μια πολύ καλή ανταπόκριση τάξη στο 70%. Εγώ σας λέω 75% και βάλτε την επόμενη ερώτηση. 6 μήνες. Λόγω καλής ανταπόκρισης θα συστήσετε στην ασθενή συνέχιση συστηματικής αγωγής, προσωρινή διακοπή συστηματικής αγωγής και χειρουργείο πρωτοπαθούς βλάβης του μαστού, συνέχιση συστηματικής αγωγής και ακτινοβολία του μαστού ή αλλαγή συστηματικής αγωγής. Ψηφίστε. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν Ναι. Είστε ο καλύτερος ογκολόγος της γης. Λοιπόν, και αυτό κάναμε. Αλλά, πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, προφανώς χαίρομαι που κανείς δεν έβαλε αλλαγή συστηματικής. Μερικές φορές το βλέπουμε και αυτό και λες θέλω να βρω ποιος είναι αυτός ο τύπος. Το ερώτημα λοιπόν προφανώς είναι, εννοείται θα συνεχίσουμε τη συστηματική αγωγή και το ερώτημα είναι ο χρονισμός του χειρουργείου τους πρωτοπαθούς, αν πρέπει να γίνει ή όχι και πότε, ή αν μπορούμε να ακτινοβολήσουμε. Ψήφισε κάποιος εδώ ακτινοβολία ή είναι από τους διαδικτυακούς?
Βαγγέλη μου, θα μας πεις για την ακτινοβολία, αν έχει θέση εδώ ή όχι, στους 6 μήνες. Κοίταξε, εφόσον μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη θεραπεία που χορηγείς, θα μπορούσε να γίνει. Αν οι CDK4/6 δεν το επιτρέπουν, θα μπορούσε να περιμένει με συχνούς ελέγχους, με απλή ακτινογραφία, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δοκίδωση να μην αλλοιώνεται. Δεν θα ήθελα μία επιδείνωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Είπες είναι στο λαγόνιο ή στο Όχι, για το μαστό μιλάω, την πρωτοπαθή βλάβη. Για το μαστό μιλάει. Οι βλάβες έχουν του μαστού, οι οστικές είναι σχεδόν όλες σκληρητικές. Ναι, εγώ θα τα ακτινοβολούσα. Θα προτιμούσες να ακτινοβολήσεις από το να χειρουργήσεις. Έχεις μια μεταστατική ασθενή η οποία πάει καλά. Κοίταξε, ακριβώς είναι αυτό. Ρωτάω. Χρειάζεται να χειρουργήσουμε. Ξέρουμε ότι δεν θα βελτιωθεί η επιβίωση. Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνουμε είτε το χειρουργείο είτε την ακτινοθεραπεία είναι για να μην επιτρέψουμε στην τοπική νόσο κάποια στιγμή να εξελιχθεί, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια πολύ άσχημη τοπική κατάσταση. Ναι, εμπιστεύομαι την ακτινοθεραπεία. Δεύτερη βιοψία. Είναι νωρίς ακόμα, 6 μήνες. Σε αυτόν τον όγκο που έχει μείνει στο μαστό έχετε πάρει? Όχι. Για να δείτε αν κάτι διαφοροποιείται? Είναι 6 μήνες και η μάζα έχει μειωθεί 75%. Γιατί να πάρω? Έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί 70%. Σας λέω, ο μαστός πια που ήταν μια πέτρα έχει μαλακώσει. Η μάζα σαφέστατα έχει γίνει πολύ μαλακή, έχει μικρύνει. Είμαστε μόνο στους 6 μήνες. Δεν είχα λόγο να πάρω. Να σας πω ότι όταν ήμουνα νέος και τότε τα φάρμακα δεν ήταν τόσο δυνατά και υπήρχαν ηλικιωμένες κυρίες που ερχόντουσαν με προχωρημένους καρκίνους και κάναμε ακτινοθεραπεία, είχαμε πολύ καλό τοπικό έλεγχο. Είναι ένα αδενοκαρκίνωμα που το ακτινοβολείς χωρίς να επιβαρύνεις κάποιο σπλάχνο, δεν είναι μέσα στην κοιλιά ο μαστός για να πεις. Προσέχεις την καρδιά και τον πνεύμονα και μπορείς να δώσεις πολύ υψηλές δόσεις και αρκετά ελέγχονται χωρίς να είναι πρόβλημα και χωρίς να υποβληθεί σε ένα χειρουργείο που δεν ξέρεις αν μπορεί να κάνει ένα field cancerization μετά από αυτό. Ενώ ταυτόχρονα έχεις μεταστατική νόσο. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Μια στιγμή είναι ο κύριος Βεντζέλος. Ναι. Σας παρακαλώ στο μικρό. Δηλαδή, θα θέλαμε ο διάμεσος χρόνος που θα παρεμβληθεί να είναι περίπου στον ίδιο χρόνο που είναι ο διάμεσος χρόνος προόδου της νόσου μιας με τα συγκεκριμένα ιδιότητες. Επομένως, το να χειρουργήσω σήμερα, μη έχοντας βάλει ένα φίλτρο χρόνου, μπορεί να το μετάνιωνα πολύ ακριβά έχοντας κάνει ένα χειρουργείο, ενώ η ακτινοθεραπεία μπορεί να δοθεί άμεσα και να δει τη συμπεριφορά αργότερα. Πολύ περισσότερο, γιατί εγώ θα συμφωνήσω με την αρχική ανάλυση του κ. Ξεπαπαδάκη, ότι εδώ, όταν έχουμε αποκλίνοντα ιστολογικά ευρήματα, ένα grade 2 με 45, και ενώ έχουμε 100% ορμονικούς υποδοχής, πρέπει να υποψιαστούμε εξ αρχής την πολυκλονικότητα της νόσου, τουλάχιστον δικλονική νόσου. Συνεπώς, σκοτώσατε το 70-80%, το υπόλοιπο 25-30% μπορεί να είναι αυτό το οποίο παραμένει πίσω και να εκδικηθεί αν πάρουμε γρήγορες αποφάσεις για παρεμβάσεις τέτοιου είδους. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι το 6 μήνες με τόσο καλή ανταπόκριση μου δίνει περιθώρια. Θεώρησα ότι μου δίνει περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση. Δεν της έκανα απολύτως τίποτα και την συνεχίσαμε σε συστηματική αγωγή χωρίς τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε τοπική παρέμβαση στους πρώτους 6 μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι πολύ νωρίς. Καθώς δεν σου δίνει χρόνο να δεις τη βιολογία της νόσου. Ξέρουμε ότι οι ασθενείς με το συνδυασμό CDK, αν φτάσουν το 1 έτος, ήδη έχουν καλύτερη πρόγνωση από αυτούς που θα υποτροπιάσουν στο δεύτερο εξάμηνο ή στο πρώτο εξάμηνο. Οπότε, με αυτή τη λογική, θέλοντας να δω εγώ τη βιολογία της νόσου και επειδή είχα πολύ καλή ανταπόκριση, συνέχισα για 6 μήνες. Οπότε ερχόμαστε στους 13 μήνες περίπου, όπου κάνουμε ένα PET, κάνουμε μια μαγνητική μαστών και το PET δεν είναι πουθενά. Και η μαγνητική μαστών επίσης δείχνει πλήρη ύφεση της μάζας. Παντελώς, δεν σκιαγραφείται τίποτα. Εγώ μπορώ να πω ότι στο χέρι μου ίσως ελάχιστα ένιωθα μια ίνωση κάτι, αλλά φαίνεται να έχει απεικονιστικά πλήρη ύφεση και στη μάζα του μαστού. 100% ανταπόκριση απεικονιστικά. Έτσι μιλάμε, κλινικά απεικονιστικά. Βάλτε την επόμενη ερώτηση. Πόσο αξιόπιστο όμως είναι, ενώ είναι υποθεραπεία, το PET scan? Έκανε και μαγνητική μαστών. Οκ. Ναι. Γιατί όταν κάνεις θεραπεία και ταυτόχρονα κάνεις το PET scan,
περιμένεις κάποια έκπληξη. Κοίταξε, επειδή κάνει όμως χημειοθεραπεία αυτή, κάνει CDK, είναι θεωρητικά η οποία πιο... καταστέλει τη δραστηριότητα των κυτάρων και αυτό μπορεί να μεταφράζεται με ένα ψευδός αρνητικό PET. Ναι, και γι' αυτό δεν μείναμε εκεί. Κάναμε και μαγνητική μαστό, να δούμε αν σχεδιαγραφείται ή δεν σχεδιαγραφείται τίποτα. Οι λυτικές τι γίνανε? Όλες γίνανε σκληρητικές και δεν ανάβει τίποτα. Άρα θεωρούμε ότι απεικονιστικά και κλινικά έχει πλήρη ανταπόκριση. Απεικονιστικά μιλάω. Και περάστε αυτή την ερώτηση, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Πάμε στην επόμενη. Λόγω πλήρους ανταπόκρισης στη θεραπεία θα συστήσετε στην ασθενή 13 μήνες μετά. Συνέχιση συστηματικής αγωγής, προσωρινή διακοπή συστηματικής αγωγής και χειρουργείο πρωτοπαθούς βλάβης του μαστού, συνέχιση συστηματικής αγωγής και ακτινοβολία του μαστού ή άλλη συστηματική αγωγή. Ψηφίστε. 37. Τώρα πια είναι 38 και. Ναι. Ναι. Όχι, γιατί είχε τόσο μεγάλο μαστό που η ιδέα ήταν ότι έπιανε όλο το μαστό. Αν χειρουργούσε, θα χειρουργούσε όλο το μαστό. Μιλάμε ένας τόσος μαστούλης με μία μαζανά. Οπότε η ιδέα ήταν ότι αν ποτέ αυτή χειρουργηθεί στο μαστό, θα έκανε μαστεκτομή. Τελεία. Εάν είχατε βάλει ένα κλικ, ναι. θα μπορούσατε να πάρετε, να κάνετε ένα βάπ ή μία core biopsy εκεί που ήταν το κλιπ, να δείτε αν υπάρχει έστω και κυταρική πολυματική νόσος. Και αν αυτά τα κύτταρα είχαν την ίδια βιολογία με τα πρώτα κύτταρα που είχαν κάνει όλο αυτό το χαμό. Εγώ αυτή τη γυναίκα πλέον δεν θα τη χειρουργούσα. Μάλιστα. Θα της έκανα ακτινοβολία. Μασχάλη της πώς έχει πάει? Τίποτα, είναι όλα, δεν υπάρχει τίποτα πουθενά. Ωραία, εγώ θα την έδινα στο Βαγγέλη, ναι, για να κάνει τα υπόλοιπα. Δεν θα τη χειρουργούσα. Μάλιστα. Άλλοι. Περισσότεροι συνεχίζουν συστηματική αγωγή χωρίς κανένα χειρουργείο. Ποιος είναι αυτός που διάλεξε χειρουργείο? Είδα κάποιος εδώ? Ναι, Σοφία μου. Συγγνώμη, ναι. Εγώ θα σκεφτόμουν ένα τοπικό χειρισμό. Είναι μια πολύ νέα γυναίκα με μεταστάσεις οι οποίες, όπως είπες και εσύ, δεν απειλούν τη ζωή, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη ύφεση και έχουμε δει πάλι γυναίκες να έχουν μια πολύ καλή ανταπόκριση. Αν είχα στο μυαλό μου απλώς το χειρουργείο αντί της ακτινοθεραπείας, πριν αποφασίσω ο χειρουργός θα έλεγα θα χρειαστεί και ακτινοθεραπεία, γιατί αν επιλέγαμε το χειρουργείο συν ακτινοθεραπεία, μπορεί να το σκεφτόμουν 2 φορές. Δηλαδή, το να κάνω χειρουργείο. Αν είχαμε ή μόνο χειρουργείο ή μόνο ακτινοθεραπεία, θα ήμουν υπέρ του χειρουργείου, γιατί θα μου δίνει και τη δυνατότητα να απομονώσω μια τυχόν υπολοιπόμενη εστία, την οποία και θα μπορούσα να τη διαγνώσω, αλλά και θα μπορούσα να δω και τα χαρακτηριστικά της. Αλλά δεν θα ήμουν υπέρ του να κάνω και χειρουργείο και ακτινοθεραπεία. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι λίγο ο κύριος πρώτα και μετά. Ναι, ωραία. Απλά στο χειρουργείο, τι χειρουργείο θα γίνει, δηλαδή για να γίνει ο εγκέκτομ? Μαστεκτομή. Η εγκέκτομη δεν έχει θέση. Νομίζω, εγώ θα ήμουν υπέρ της συστηματικής αγωγής. Χωρίς κανένα χειρουργείο. Και χωρίς ακτινοβολία. Ναι, χωρίς... Μάλιστα. Σοφία, τι κέρδος θα είχες κάνοντας το χειρουργείο? Θα είχα την πληροφορία αν όντως έχω πλήρη ανταπόκριση, πλήρη ύφεση, γιατί μην είμαστε σίγουροι ότι στη μαστεκτομή δεν θα βλέπαμε τίποτα σε αυτή τη γυναίκα. Ναι. Μας έχει τύχει. Θα είχα την πληροφορία της αν υπήρχε διαφορετική βιολογία στην υπολοιπόμενη νόσο και θα είχα μειώσει πολύ σημαντικά την πιθανότητα, δηλαδή πιστεύω αν έχει μία θέση το χειρουργείο στη μεταστατική νόσο, είναι σε γυναίκες που έχουν μπει αρκετό χρονικό διάστημα σε ύφεση, αφαιρώντας αυτά τα κύτταρα που είναι ανθεκτικά σε συστηματική θεραπεία.
είναι ανθεκτικά. Αποφάσισες κάποια χρονική στιγμή να κάνεις μία αφαίρεση. Τη στιγμή που η νόσος δεν ανιχνεύεται απεικονιστικά. Γιατί η θεραπεία δεν είναι επιτυχής και θα πρέπει να την αλλάξεις αν βρεις 20 κύτταρα κάπου? Όχι, δεν το κάνω για να αλλάξω τη θεραπεία. θεραπεία. Όχι, δεν θα την άλλαζε. Σου λέει να διαπιστώσω την ύπαρξη τυχόν ανθεκτικών κυτάρων. Αν ήταν δηλαδή άλλο τύπου από το αρχικό. Γιατί αν φτιάξουμε υποθετικά σενάρια και αυτή η γυναίκα είχε μια υποτροπή αργότερα, θα μπορούσε να ήταν μια τοπική υποτροπή. Εύκολο από εκεί, θα μπορούσε όμως να είναι και μια συστηματική υποτροπή σε ένα άλλο σημείο. Και θα προβληματιζόμασταν αυτά τα κύτταρα από πού ξεκινήσανε και πήγαν σε αυτό το άλλο σημείο. Μάλιστα. Γιάννη, με συγχωρείς για την... Έχουμε κάτι για να πάρουμε βιοψία. Ναι, θα το κάναμε. Θα κάναμε μια βιοψία. Κάτσε να τελειώσει τη φράση. Εγώ συμφωνώ με την ακτινοθεραπεία, αλλά οπωσδήποτε θέλω να ξέρω μια ιστολογική βάμπ, όπως είπες Γρηγόρη, για να δω πόσο έχω πλήρη ύφεση. Γιατί η πλήρης ύφεση επικονιστική δεν σημαίνει ότι είναι παθολογανατομική. Μάλιστα. Και επειδή τα κύτταρα τα οποία μένουν συνήθως είναι τα τεκτικά στην υποθεραπεία στη θεραπεία που βρίσκει τη γυναίκα, καλό θα ήταν να ξέρω αν έχει και μετά έχει τα αποφάσισα. Ο κύριος Μπαρμπούνης. Τυφλά δεν μπορείς να την κάνεις τη βιοψία? Τυφλά, ήταν όλος ο μαστός γεμάτος. Για να δω αν έχει νόσο, αν έχει πολυπόμενη νόσο. Είναι πολύ πιθανό να έχει. Πάντως διάλεξα καλό περιστατικό, έτσι, να τα λέμε αυτά. Αυτό το περιστατικό σε ποια χώρα συζητιέται? Είναι δικό μας περιστατικό. Ήταν όλος ο μαστός διηθημένος. Και ποιος σας λέει ότι εκεί που υπάρχει το κλιπ, εκεί θα υπάρχει και η νόσος? Είναι δικό μας περιστατικό, θα σας πούμε μετά, έχουμε κι άλλα. Εάν αυτό συζητιέται κάπου που λειτουργεί ένα ογκολογικό συμβούλιο βάσει ενδείξεων, η απόφαση είναι συγκεκριμένη. Ποια είναι? Αν τώρα καθόμαστε και συζητάμε επιστημονικά ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση για αυτή την ασθενή, αλλά όχι βάσει τεκμηριωμένων ενδείξεων, τότε η κουβέντα που κάνουμε είναι τέλεια. Ναι, μα γι' αυτό και το φέραμε. Συγγνώμη. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα ότι η κουβέντα, όλα όσα είπατε, την ετερογένεια, το να ξέρετε, το να πάρουμε μια βιοψία, το να ξέρουμε μετά στην επόμενη θεραπεία, όλα είναι σωστά. Αλλά στο ογκολογικό συμβούλιο πρέπει να αποφασίσουμε ή να αποφασίσουν βάσει ενδείξεων. Δηλαδή, τι προσφέρει στη μεταστατική νόσο που έχει ανταποκριθεί ένα χειρουργείο. Και η απάντηση είναι... Ας δούμε λοιπόν τις μελέτες που υπάρχουν. Εγώ η τελευταία που ξέρω είναι αυτή που έχει δημοσιευτεί στο GSO από Τούρκους συναδέλφους και η προηγούμενη από το Memorial, η οποία ανετράπη, και βάσει αυτών των ενδείξεων θα αποφασίσουμε. Και θα πείτε τώρα όλα αυτά συμφωνώ. Και τι θα ψηφίζατε, τι και ποια λοιπόν, είναι? Επειδή και εγώ έχω χειρουργήσει τέτοιες γυναίκες, αλλά μετά από όχι τέτοιες ακριβώς, αλλά μετά από μακρό διάστημα που η πλήρης ύφεση ήταν established πια, γιατί μπαίνει στον πειρασμό να βγάλεις ό,τι η πολυπόμενη νόσος μπορεί να υπάρχει, το αντιλαμβάνομαι, αλλά οι ενδείξεις λένε ότι αυτές τις γυναίκες δεν πρέπει να τις χειρουργούμε. Οι τελευταίες, η προηγούμενη του Memorial λέει ότι ποιος ήταν ένας νεαρός, όχι ο Κρίς, ένας άλλος που... Δεν πειράζει. Ναι, λέει ότι να τις χειρουργούμε. Όμως η πιο τελευταία μελέτη, κατά τη γνώμη μου, εσείς μπορεί να ξέρετε περισσότερα, όχι. έδειξε πως δεν βοηθάει σε ποιο. Και πάλι εδώ μπαίνει ένα σοβαρό ερώτημα. Τι θα θεωρήσουμε σαν καταληκτικό σημείο, την ολική επιβίωση? Όχι. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε την ολική επιβίωση, δεν προσφέρει κάτι. Αν θεωρήσουμε το διάστημα χωρίς υποτροπή, ενδεχομένως ο τοπικός έλεγχος της νόσου προσφέρει κάτι. Λοιπόν, ακούστε λίγο πώς σκέφτομαι εγώ και πώς σκεφτόμασταν. Τα συζητούσαμε και τον κύριο Ξεπαπαδάκη. Συγγνώμη, ναι, Λαστέλιο, ναι. Αλλά ναι, για να μην φάω το χρόνο όλων, ναι, θέλω να το κλείσουμε λίγο γιατί θέλω να σας δώσω και τη συνέχεια. Θέλει παρέμβαση ο κύριος για σας? Ναι, το είπα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα συμφωνήσω με όλους σας, αλλά πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι out of the box, γιατί δεν είναι ένα περιστατικό συνηθισμένο, έτσι. Λοιπόν,
είδαμε μια γυναίκα που σε 13 μήνες είχε μια εξαιρετική ανταπόκριση με το CDK4/6. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε μια τοπικοπεριοχική αντιμετώπιση. Όχι μονάχα είναι μια γυναίκα 38 ετών, η οποία πρέπει να έχει μια ποιότητα ζωής όσο θα ζει. Άρα λοιπόν πρέπει μεταξύ της άκτινο και του χειρουργείου και όλα αυτά και να πάρουμε και στοιχεία για να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ή αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε το CDK4/6. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ ωραία. Αυτή υπάρχει πολυπόμενη νόσος ερωτηματικά. Η πλήρη απεικονιστική ανταπόκριση είναι πλήρη απεικονιστική ανταπόκριση. Εδώ λοιπόν κάπου είπε και ο κύριος Ξεπαπαδάκης ότι ένα κλειψ και όλα αυτά. Δεδομένης της μεγάλης έκτασης της νόσου, ενδεχομένως στην προκειμένη περίπτωση και γι' αυτό το περιστατικό, μια χειρουργική αντιμετώπιση θα βοηθούσε ακριβώς σε αυτή την προοπτική. Δηλαδή, να πάρουμε στοιχεία περαιτέρω της νόσου, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε από πουθενά αλλού. Θα πρέπει να δώσουμε ένα CDK4/6, να περιμένουμε και να δούμε πώς θα πηγαίνει στην πορεία και να κάνει και ακτινοβολία. Δεν είναι λάθος ούτε η μία ούτε η άλλη. Άρα εσύ, Στέλιο, λες να κάνει ακτινοβολία ή να μην κάνει καμία τοπική θεραπεία και να συνεχίσει? Εγώ κλείνω προς το χειρουργείο, γιατί μου δίνει μια μεγαλύτερη δυνατότητα εμένα ως θεράποντος, εσάς δηλαδή, και σε αυτή την κοπέλα, να πάρω ενδεχομένως κάποια στοιχεία τα οποία θα με βοηθήσουν θεραπευτικά. Εκεί θα έκλεινα περισσότερο, χωρίς να λέω ότι η ακτινοβολία δεν είναι μια σωστή αντιμετώπιση. Λοιπόν, θα σας πω εγώ λοιπόν τα αυστηρά δεδομένα και θα σας πω πώς σκέφτομαι κι εγώ και πώς αλλάζει λίγο η πρακτική μου με τα χρόνια, λόγω της κλινικής εμπειρίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένα δεδομένο πουθενά και καμία μελέτη που να δείχνει ότι αν χειρουργήσουμε ειδικά μια γυναίκα με πλήρη ύφεση θα αλλάξουμε κάτι στην επιβίωσή της και μάλιστα με πλήρη ύφεση ούτε καν και υποτίθεται στην τοπικοπεριοχική υποτροπή. Άρα η απάντηση πιο σωστή, αν ήταν καθαρά ακαδημαϊκά, θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα και να συνεχίσουμε τη θεραπεία που έπαιρνε. Τελεία. Τώρα κοιτάξτε όμως, θα σας πω ότι εγώ στα τόσα χρόνια και πάντα όταν ήμουν νεότερη έκανα ακριβώς αυτό. Θα σας πω όμως ότι μου έχουν τύχει μια-δυο γυναίκες, όχι πολλές, ελάχιστες, να μου υποτροπιάσουν τοπικά, γυναίκες με μεγάλους όγκους κτλ. Οπότε πάντα αρχίζω και το σκέφτομαι πιο συνειδητά, όταν πια έχω πιάσει τον 1 χρόνο, 1,5, το συζήτησα με την κοπέλα, της είπα ότι ξέρεις δεν υπάρχουν δεδομένα, αλλά πάντα αρχίζω και σκέφτομαι ότι ίσως θα είχε και ένα νόημα για να δούμε αν έχουμε υπολοιπόμενη νόσο. Το είχαμε συζητήσει με τον κύριο Ξεπαδάκη εξ αρχής και δεν βάλαμε κλιπ που του ζήτησα, γιατί μου είπε, και πολύ σωστά εν μέρει, και εγώ συμφωνώ απόλυτα, ότι ήταν ομονοεξαρτώμενος σιγά με τα παγκοσμιοτελείως και δεύτερον ότι ήταν τεράστια η μάζα, αν θα κάναμε χειρουργείο θα κάναμε μαστεκτομή. Γι' αυτό το λόγο δεν βάζαμε κλίπ, εκ των υστέρων όντως θα είχε, γιατί δεν είναι συνήθες να κάνουν πλήρη ύφεση, θα είχε νόημα να είχαμε βάλει. Πάντα η τελευταία σκέψη είναι εξυπνότερη. Θα σας πω ότι συζήτησα με την ασθενή αυτά. Μου λέει, ήταν Μάρτιος, μου λέει: δεν θέλω να ασχοληθώ. Σε παρακαλώ, γιατρούλη μου. Θα πάρω τις διακοπές μου, είμαι μια χαρά, έχω άριστη ποιότητα ζωής. Θα ξανακάναμε σε 6 μήνες πάλι και θα βλέπαμε. Και της λέω: ωραία, θα ξανακάνουμε σε 6 μήνες και θα δούμε. Οπότε δεν προχωρήσαμε, αλλά το είχαμε συζητήσει και έχω γράψει και εγώ ότι σκεφτόμαστε μήπως, αν και δεν έχουμε στοιχεία, για όλους αυτούς τους λόγους που όλοι σκεφτόμαστε. Και επειδή δεν σας κρύβω ότι 2 υποτροπές σε 2 γυναίκες στην πρωτοπαθή αιστεία που είχαν πλήρη ύφεση αλλού μέσα σε πολλά χρόνια πρακτικής, με βάζουν πάντα σε σκέψη και ειδικά σε μια τόσο νέα γυναίκα. Δεν θα το συζητούσαμε αν αυτή η γυναίκα ήταν 70 ετών. Οπότε συνεχίσαμε. Ναι. Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις βιοψία όταν η θεραπεία που εφαρμόζεις αποδίδει. Τη βιοψία θα την έκανα στη μετάσταση που θα επιδεινωνότανε. Γιατί τότε κάτι έχει αλλάξει, τότε δεν δουλεύει η θεραπεία που δίνω μέχρι σήμερα που δούλευε. Ναι. Και τώρα θέλω να ξέρω τι άλλες δυνατότητες έχω. Η γυναίκα έχει πάει άριστα. Ναι. Λέμε ότι έχει απεικονιστικά μία ανιχνεύσιμη νόσο. Δεν σημαίνει ότι έχει ίαση για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως. Τώρα τη βιοψία εγώ τη θεωρώ περιττή και τη θεωρώ πολύτιμη όταν η γυναίκα θα έχει κάπου επιδείνωση από το σημείο της επιδείνωσης. Ναι, απλά εγώ σας λέω ότι το σκεφτόμουν και έχω αρχίσει να το σκέφτομαι σε αυτές τις γυναίκες, όπως και η Σοφία πολύ σωστά είπε, δεν είναι είναι γκρίζα ζώνη. Γι' αυτό και συζητάμε, είμαστε εδώ σήμερα και συζητάμε. Ναι, εντάξει, σκεφτόμαστε. Μπορεί, αλλά προσέξτε τώρα λοιπόν τη συνέχεια. Η γυναίκα έρχεται 6 μήνες μετά, κάνει ένα PET το οποίο δεν ανάβει πουθενά, αλλά η μαγνητική για πρώτη φορά
αρχίζει και σκιαγραφεί ένα σημείο που με το ζόρι φαινόταν λίγο πιο κάτω, το οποίο φαίνεται να σκιαγραφείται, να είναι πιο έντονο, ενώ κλινικά στο μαστό της δεν είχε κάτι πολύ διαφορετικό. Ο μαστός συνεχίζει να είναι μαλακός, ευπίεστος, με αυτή την ηνώδη σύσταση. Οπότε φαίνεται ότι κάτι σαν να πάει να ξυπνάει στο μαστό. 6 μήνες μετά την πρώτη συζήτηση που είχαμε το Μάρτιο, και εμείς τη στείλαμε τώρα χειρουργείο. Okay. Ο λόγος που εγώ τη στείλαμε χειρουργείο, το συζητήσαμε με τον κύριο Ξυπαδάκη, ήταν γιατί ήθελα να έχω ιστό. Δεν ήθελα να ακτινοβολήσω απλώς, ήθελα να ξέρω τι είναι αυτός ο κλόνος που ξαφνικά αρχίζει και μας θυμάται, ενώ συνεχίζει το υπόλοιπο σώμα είναι καθαρό. Αλλά θέλω να σας πω, αυτή είναι λοιπόν η τρίτη γυναίκα μου, που στην πρωτοπαθή μετά στον 1,5 χρόνο τώρα πια αρχίζει και ξυπνάει κάτι. Δεν λέω ότι θα αλλάξω τα δεδομένα, κύριε Μπαρμπούνη. Απλά λέω ότι όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι είμαστε και κάπου καμιά φορά σε νεαρούς ασθενείς καθόμασταν με ένα καρδιά. Το κάναμε και περιμένουμε την ιστολογική, θα της πούμε του χρόνου στο επόμενο. Στη συνέχεια λοιπόν του χρόνου. Το κάναμε και περιμένουμε, εντάξει. Το τραπέζι γίνεται σύριαλ, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Άρα πρέπει όλοι να είμαστε εδώ του χρόνου. Δεν έχει βγει ακόμα, αν είχε βγει θα σας την έλεγα. Αλλά ναι, Χριστό. Ναι. Το τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Παπανδρέου. Ναι, για να αφήσω και την άλλη φωνά. Η τουρκική μελέτη και νομίζω και η ευρωπαϊκή, η ιαπωνέζικη, που αναφέρονται σε αφαίρεση της ορθοποδούς νόσου όταν οι μεταστατικές αιτίες ανταποκρίνονται, καμία από αυτές δεν είχε βιοψίες προεγχειρητικές. Καμία. Όταν αναδρομικά λοιπόν πήγαν και τα είδαν, ποιες ήταν αυτές τέλος πάντων που είχαν το μεγαλύτερο όφελος επιβίωσης? Μόνον σε αυτές τις οποίες η ιστολογική εικόνα μετά από την προηγηθήσα θεραπεία δεν διέφερε πολύ από αυτή που ήταν πριν αρχίσουν κάποια θεραπεία. Επομένως, αν πρόκειται να πάρουμε αποφάσεις τέτοιου είδους, παρά την πολύ καλή ανταπόκριση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κλόνοι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν επιζήσει πέρα από τους αναστολείς του κύκλου μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί. Επομένως, μία βιοψία θα χρειαζόταν πριν πάμε σε μαστεκτομία, ακριβώς γιατί αν είναι τόσο πολύ άγρια η βιολογική εικόνα της εναπομεινάσης νόσου, ίσως η μαστεκτομία να μην ωφελούσε καθόλου όπως έχουμε. Ναι, αλλά τώρα είναι μόνο τοπικά εκεί πουθενά αλλού. Οπότε εγώ την πήγα κατευθείαν χειρουργείο, δεν ήθελα να υπάρχει αυτός ο μαστός μέσα πια. Ήδη εδώ και 6 μήνες. Μαστεκτομή. Σύμφωνα με τον αρχικό μας σχεδιασμό. Γι' αυτό δεν είχαμε βάλει κλιπ. Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όχι, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Εγώ αισθάνομαι ασφαλής με όλη την πορεία. Εκεί που σας λέω όμως είναι ότι κάτι είχα ένα αίσθητο του Μαρτίου ότι κάτι θα ήθελα να κάνω. Το αφήσαμε μετά από πολλή συζήτηση. Όχι ότι κάτι τραγικό έγινε, θα συνεχίσουμε μάλλον CDK. Αλλά να που έχουμε αυτά τα περιστατικά που είναι γκρίζες ζώνες. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για το χρόνο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Για αυτό το περιστατικό. Όλα τα περιστατικά θα συζητηθούν και του χρόνου. Είπαμε, είναι σύριαλ. Και ελπίζουμε αυτό το περιστατικό να σας ενημερώσουμε ότι είναι καλά. Τελευταία και εξίσου σημαντική. Και ότι δεν έχει άλλες δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Λοιπόν, θα ήθελα να συζητήσουμε υπαρκτό περιστατικό για μια γυναίκα 44 ετών, προημινοπαυσιακή, καθηγήτρια, με ελεύθερο ατομικό ιστορικό. Από το κληρονομικό της ιστορικό, ο πατέρας της σε ηλικία 56 ετών είχε καρκίνο προστάτη. Και από έξις δεν καπνίζει, δεν πίνει, ούτε έχει πάρει ορμονοθεραπεία στο παρελθόν. Τον Ιούνιο του 2025, ψηλαφά μόρφωμα στον αριστερό μαστό και η μαγνητική μαστογραφία περιγράφει μία non-mass ενίσχυση προστιοπίστειας διαμέτρου 3,3 εκατοστά στην 7η με 10η ώρα του αριστερού μαστού και σε αυτήν την non-mass ενίσχυση υπάρχει οζώδης αλλίωση ακανόνιστων ορίων 1,1 εκατοστών by RATS 5. Η βιοψία έδειξε ότι πρόκειται για διηθητικό πορογενές καρκίνωμα, grade 2, η RPR 100%, HER2 0, με ένα KI 67, 10 με 12%. Άρα πρόκειται για κλινικού σταδίου, τα φένας είναι 0 και μη 0 από τη σταδιοποίηση, σταδίου 1α. Η ασθενής ήθελε να κάνει μαστεκτομή, δεν ήθελε να κάνει ογεκτομή, οπότε προχώρησε σε μαστεκτομή του αριστερού μαστού και αφαίρεση λαμφαδένων φρουρών, όπου η ιστολογική έδειξε
Το διαιτητικό πορογενές καρκίνωμα μεγίστης διαμέτρου 1,7 εκατοστά, με στοιχεία και στοιχεία DCIS στο μαστό, Grade 2, η RPR θετικό 100%, HER2 2 σταυρή με FIS αρνητικό και ένα KI 67-13 με 15%. Από τους δύο αφαιρεθέντες λεμφαδένες φρουρούς, ο ένας είχε μικρομετάσταση. Άρα πρόκειται για στάδιο 1α, παθολογοανατομικού πια σταδίου, ταφ 1C, με μία μικρομετάσταση στον έναν αφαιρεθέν λεμφαδένα. Οπότε να προχωρήσουμε στην πρώτη ερώτηση. Στην ασθενή αυτή, τώρα το ερώτημα είναι αρχικά στους ογκολόγους, τι συστηματική θεραπεία θα δίναμε. Θα δίναμε ορμονοθεραπεία, θα δίναμε ορμονοθεραπεία και οθικική καταστολή, είναι προημινοπαυσιακή. Θα δίναμε χημειοθεραπεία, έχει μια μικρομετάσταση στον ένα λεμφαδένα. Ή θα κάναμε μοριακή υπογραφή για να αποφασίσουμε αν θα ωφεληθεί από τη χημειοθεραπεία ή όχι. Έληξε μάλλον την ψηφοφορία. Θα θέλανε οι ογκολόγοι της αίθουσας να σχολιάσουν. Θα έδινε ποιος απάντησε τη χημειοθεραπεία, ποιος θα ήθελε να δώσει χημειοθεραπεία στην ασθενή αυτή. Και ποια μοριακή υπογραφή θα δίνατε, αν δίνατε μοριακή υπογραφή. Κυρία Καραγεωργοπούλου. Παρότι δεν θα ήθελα καθόλου να δώσω χημειοθεραπεία σε αυτή τη γυναίκα, τα δεδομένα που έχουμε σήμερα μας δεσμεύουν και πραγματικά δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάποια μοριακή υπογραφή για μια προημινοπαυσιακή γυναίκα με μια μικρομετάσταση στο λεμφαδένα για να αποφύγει την χημειοθεραπεία. Οπότε, αναγκαστικά σε εισαγωγικά θα λέγαμε ότι πρέπει να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, παρότι η πιθανότητα να μην την ωφελήσει είναι μεγάλη και στη συνέχεια σε ορμονοθεραπεία. Η κυρία Κανελοπίτη. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, στο στάδιο ένα πολύ μικρή όγη, το N1 mic δεν θεωρείται θετικός λεμφαδένας. Ακριβώς. Οπότε εγώ θα έδινα μοριακή υπογραφή, γιατί δεν έχει grade 3 μεγάλος όγκος, κάτι που να πω ότι θα ήταν high risk, που ό,τι και να έβγαζε η γονιδιακή υπογραφή θα έδινα χημειοθεραπεία. Οπότε εγώ θα έδινα χημειοθεραπεία. Θα σας πω ότι σε αυτές τις γυναίκες δηλαδή, ακριβώς επειδή αν ήταν τα 2, ούτε που θα τους συζητάγαμε, έτσι, αλλά επειδή είναι τα 1, θεωρητικά μετράει σαν N0, έχουν την ίδια πρόγνωση, οπότε θα έστελνα γονιδιακή υπογραφή. Εγώ... Θα έστελνα ογκοτάιπ. Εγώ ορμοϊκό χειρισμό και οθικική καταστολή. Ποια υπογραφή θα διαλέγατε αυτή που διαλέξατε υπογραφή? Εγώ ογκοτάιπ. Θα σας πω ότι στο Άσκο υπήρχε ένα ωραίο πινακάκι που σε Άσκο πριν 2 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που είχε για τις ασθενείς αυτού που λέμε, που βγάζουν ένα oncotype risk ενδιαμεσού ρίσκου ή αν έχουν πολύ υψηλό ανατομικό ρίσκο, όλα αυτά. Αυτές είναι πληροφορίες που μας βοηθάνε στο να πάρουμε μια απόφαση, οπότε εγώ θα μάζευα ό,τι πληροφορίες έχω, χωρίς να με δεσμεύουν, για να αποφασίσω. Ναι. Παρακαλώ. Εγώ με βάση την 2301 της Γκαλιμπέρτη, η μικρομετάσταση, αν δεν έχει προηγηθεί συστηματική θεραπεία, θεωρείται μη κλινικά αξιολογήσιμη. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα βάλω αυτό το τρίκ μέσα στην ιστολογική και να δώσω χημειοθεραπεία στη γυναίκα. Συμφωνώ απόλυτα με την ορμονοθεραπεία και οθική καταστολή, εφόσον είναι προημινοπαυσιακή. Λοιπόν, όντως, δεδομένα πολλά δεν έχουμε. Είναι μια γκρίζα ζώνη. Είναι... Ορίστε. Εγώ θα έκανα το predict. Μάλιστα. Σε όλες κάνει χημειοθεραπεία. Γιατί, κύριε Μπαρμπουνή? Όχι, το λέω για την κουβέντα, αν θέλετε να το συζητήσουμε, αλλά το λέω για την κουβέντα. Για να υπάρχει. Δεν έχει να κάνει κάτι. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ότι μου το έδωσες εσύ που με ρώτησες με βάση υποψίες. Αλλά όμως, νομίζω ότι
από την ομιλία που είχαμε κάνει στο αδελφό συνέδριο της ΕΧΕΜ, φάνηκε ότι δεν έχει αυτή την γκρίζα ζώνη που θέλετε να διαλευκάνετε, το EndoPredict. Δηλαδή εδώ έχουμε μία γκρίζα ζώνη στην οποία ελπίζουμε και προσπαθούμε με το OncoType να βοηθηθούμε. Ενώ το EndoPredict δεν την έχει αυτή την... Επίσης, σε άλλες μελέτες, προοπτικές αναδρομικές, έχει φανεί ότι αυτός ο συνδυασμός γονιδίων υπερτερεί των άλλων στην προβλεπτικότητα και προγνωστική αξία. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπάρχουν υπογραφές που δεν ξέρουμε την απόλυτη αλήθεια, αλλά ενδεχομένως να μας βοηθούσαν περισσότερο. Αυτό για την κουβέντα το κάνω. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερα δεδομένα έχουμε από το OncoType. Είναι περισσότερα οι ασθενείς που έχουν πάει στις μελέτες. Το OncoType έχει και προγνωστική και προβλεπτική αξία, ενώ οι άλλοι μοριακές υπογραφές έχουν μόνο προβλεπτική αξία. Με αρκετούς ασθενείς. Και οι περισσότεροι έχουν συγκριθεί και με το OncoType. Οπότε, ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε γονιδική υπογραφή. Λοιπόν, επειδή η μικρομετάσταση μας προβληματίζει, είναι προημινοπαυσιακή ασθενής, είναι νέα ασθενής, αλλά έχει καλά χαρακτηριστικά, είναι grade 2, είναι μικρό το νόσημα. Η μικρομετάσταση θεωρείται αρνητικός λεμφαδένας, δεν θεωρείται νιένα, οπότε προχωρήσαμε στο OncoType, το οποίο το αποτέλεσμα ήταν 7. Που δίνει ένα distant recurrence score στην πενταετία 3%. Οπότε η ασθενής δεν θα ωφεληθεί από την χημειοθεραπεία και προχωρήσαμε σε ορμονοθεραπεία και οθικική καταστολή, επειδή είναι προμηνοπαυσιακή. Να περάσουμε τώρα στην δεύτερη ερώτηση που αφορά περισσότερο τους ακτινοθεραπευτές. Η ασθενής αυτή που έχει κάνει μαστεκτομή και αφαίρεση λεμφαδένων φρουρό, που έχει βρεθεί μια μικρομετάσταση στον ένα λεμφαδένα φρουρό, πρέπει να κάνει ακτινοθεραπεία? Είναι το μεγάλο πρόβλημα του λεμφαδένα φρουρού στη μαστεκτομή. Διότι αν έχεις μία μικρομετάσταση στην ογκεκτομή, θα περιλάβεις απλώς και το λίπος της μασχάλης και είσαι ασφαλής, χωρίς η γυναίκα να χρειαστεί να έρθει 25 φορές, άντε να πούμε 20 φορές. Και είναι αυτό το ασαφές. Δεν υπενήσωμε ότι θα πρέπει να γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμός επειδή γίνεται μαστεκτομή, αλλά δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αγνοηθεί η ύπαρξη μικρομετάστασης και να πεις ότι η μασχάλη είναι καθαρή. Εάν λοιπόν αποφασίσεις να κάνεις ακτινοθεραπεία, να μην ξαναγυρίσουμε στο αν θα ακτινοβολήσουμε θωρακικό τείχομα και μασχάλη, μόνο μασχάλη, ήταν στο προηγούμενο περιστατικό, αλλά ό,τι και αν ακτινοβολήσει, η γυναίκα 4 εβδομάδες πρέπει να πηγαίνει έρχεται στο νοσοκομείο. Θα λάβετε υπόψη σας κάποια κριτήρια, άλλα κριτήρια? Τι κριτήρια? Δεν υπάρχουν κριτήρια. Ναι. Δεν υπάρχουν. Ή κάνεις ή δεν κάνεις. Είτε το ένα αποφασίσει είτε το άλλο, δεν έχεις δεδομένα. Δεν θα έκανα. Και να σου πω γιατί δεν θα έκανα. Γιατί και αν ακόμα είχε θετικό λεμφαδένα, η προσθήκη της ακτινοθεραπείας ρίχνει την υποτροπή στο 1%. Άμαρος, Z11 και όλα αυτά. Δεν πιστεύω ότι η ακτινοθεραπεία στη μασχάλη είναι τόσο αποδοτική στον καρκίνο του μαστού, τη στιγμή που αυτού του είδους οι θεραπείες σε όλους τους άλλους καρκίνους ρίχνουν την πιθανότητα στο μισό ή στο 1/3. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει και οι υποτροπές στη μασχάλη είναι ελάχιστες. Δεν αμφισβητώ την πιθανότητα να υπάρχει νόσος, φαίνεται όμως ότι οι φαρμακευτικές θεραπείες κάνουν τη δουλειά της ακτινοθεραπείας και το έχω πει πολλές φορές αυτό το διήμερο. Για να προχωρήσουμε λοιπόν, στην ασθενή δεν κάναμε ακτινοθεραπεία, το συζητήσαμε και με τους ακτινοθεραπευτές, δεν προχωρήσαμε. Και να προχωρήσουμε στην τρίτη ερώτηση. Η ασθενής μας είναι 44 ετών και δεν έχει τεκνοποίηση και τώρα της έχουμε πει ότι θα ξεκινήσουμε ορμονική θεραπεία. Η ίδια θέλει να τεκνοποιήσει. Οπότε τι θα της προτείνουμε, να προσπαθήσει τώρα και να ξεκινήσουμε ορμονοθεραπεία όταν ολοκληρώσει την κοίηση? Να της πούμε ότι να το ξεχάσει, κάτι τέτοιο, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε ορμονοθεραπεία, να λάβει τα 2 πρώτα χρόνια ορμονοθεραπεία και να προσπαθήσει μετά με φυσιολογικό τρόπο, να λάβει αρχικά ορμονοθεραπεία αλλά πρώτα να έχουμε συλλέξει ο άρια οθικικό ιστό. Πώς θα Ο άρια δεν έχετε συλλέξει?
Προς το παρόν διεγνώστηκε και χειρουργήθηκε. Τώρα προκύπτουν τα θέματα της συστηματικής 44 θεραπείας. χρονών θα πρέπει να σκεφτούμε τι πιθανότητα έχει να κρατήσει μωρό. Έχει το δικαίωμα, μην αρχίσουν να μου επιτίθενται, αλλά τι πιθανότητα έχει μια γυναίκα 44 χρονών που δεν έχει κρατήσει οάρια από τα 35 της να κρατήσει μωρό. Όχι να βγάλουμε οάρια και να τα γονιμοποιήσουμε. Σε τέτοια ερωτήματα καλούμαστε να απαντήσουμε πολλές φορές. Απαντήστε εσείς. Ολοκληρώθηκε, οπότε... Ναι, κύριε Ξεπαπαδάκη. Θα μαζέψετε οάρια και ενδεχομένως ακόμα καλύτερα έμβρια. Θα βάλετε στην κατάψυξη και μετά από 2,5-3 χρόνια θεραπείας θα μπορούσε να ξεκινήσει τη διαδικασία για ανατεκνοποίηση. Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω το εξής, ότι η μελέτη positive δεν είχε ασθενείς μέσα 45 ετών και άνω. Έτσι, ήταν ασθενείς κάτω των 40 ετών. Αυτή είναι 44. Η αλήθεια είναι, θυμάστε από την ομιλία που έκανα πριν περίπου 2,5-3 ώρες, ήταν ότι η ηλικία είναι ο μεγαλύτερος προγνωστικός παράγοντας για το αν μια γυναίκα θα συλλάβει και πόσο γρήγορα θα συλλάβει. Άρα, παρά το γεγονός ότι είναι χαμηλού ρίσκου, σίγουρα θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτό που λέμε minimum 18 μήνες έως 30 με τη μελέτη positive και αυτή θα μπορούσε να πάει. Και δεν θα κινδυνεύσει με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Νομίζω ότι ειδικά σε αυτή τη γυναίκα πρέπει να της εξηγηθεί ότι η πιθανότητα να συλλάβει έστω και έτσι θα είναι πολύ, πολύ λίγη. Πολύ λιγότερη, ας πούμε, γιατί θα είναι ήδη 46-47 μέχρι να γίνει. Είναι λίγο έχεις και τη wash out period, δηλαδή θέλεις 2 μήνες και wash out και όλα αυτά. Θα είναι πολύ δύσκολο. Όμως μπορεί να το κάνει, σίγουρα θα έχει νόημα να συλλέξετε τώρα. Εννοείται και όπως δείξαμε η οθική διέγερση δεν τη βλάπτει, να το κάνει ώστε να έχει οθικικό υλικό, να κάνει την ορμοθεραπεία της και μπορεί μεταξύ μας, αν θυμάστε, έδειξα ότι ενώ 60% των γυναικών ενδιαφέρεται για τη γονιμότητά της, τελικά μόνο το 5 με 10 αποφασίζουν τελικά να μείνουν έγκυες, που μπορεί στα 46, όσο και αν φαίνεται παράξενο, να μην θέλει πια. Οπότε ας έρθει εκείνος ο καιρός να είναι καλά η γυναίκα και το συζητάτε. Πάντως μπορεί. Με βάση τη μελέτη μπορεί πια. Σίγουρα παραπέμπεται για να κάνει την όλη διαδικασία και να εξηγήσει ακριβώς και τα ποσοστά, τα οποία όντως είναι πολύ μικρά και πρέπει να τις εξηγήσει. Σύντροφο έχει. Ναι. Και αυτό είναι Κοίταξτε, ναι. Διότι αν κρατήσει... Αν φύγει δεν θα γονιμοποιήσει τα οάρια. Ναι. Δεν πάει έτσι. Άστο, μην το ρωτήσεις, δεν ακούστηκε στην αίθουσα, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Άστο, μην το ρωτάς αυτό. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Και αλήθεια θέλω τη βοήθειά σας αυτό. Σας έχασα λίγο όλους, σαν να, δεν ξέρω. Έχουμε μια γυναίκα με έναν όγκο τάφ 1C, νη 1... Μικρομετάσταση. 2 λεπτά. Υπάρχει, ακούστε λίγο. Υπάρχει το προγνωστικό staging που έχει δημιουργηθεί για να ταξινομούμε τις γυναίκες σε προγνωστικά, να βλέπουμε πώς θα εξελιχθούν πιθανώς. Και υπάρχει το κανονικό παθολογανατομικό staging, η οποία μια τέτοια γυναίκα την θεωρεί νη 1 μη, νη 1 μη. Το προγνωστικό staging που διαβάζετε και κρίνεται ότι είναι καλής πρόγνωσης, καμία αντίρρηση, είναι καλής πρόγνωσης, αλλά το στάδιό της είναι νη 1 μη. Στη μελέτη του ογκοτάιπ που διαλέξαμε να στείλουμε σε αυτή τη γυναίκα, το 30% των γυναικών με θετικούς λεμφαδένες είχαν μικρομεταστάσεις. Άρα μια τέτοια γυναίκα συμπεριλαμβανόταν σε αυτές τις... Ναι, και τι έδειξε η R-Exponder για μια πρώιμνοπαυσιακή γυναίκα και ένα recurrence score 6, ότι πιθανώς έχει όφελος από τη χημειοθεραπεία. Άρα δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Μπορώ να δεχτώ ότι χρησιμοποιώ μια γονιδιακή υπογραφή για να επιβεβαιώσω το θετικό ή αρνητικό της πρόγνωσης της γυναίκας και το πιστεύω, όχι απλώς μπορώ να το δεχτώ.
αλλά δεν θα διάλεγα αυτή την υπογραφή, δεν έχει καμία σημασία. Μπορώ να το δεχτώ και το πιστεύω. Πιστεύω ότι το προγνωστικό αυτής της γυναίκας προφίλ είναι θετικό, αλλά το δεδομένο γιατί αν μπορεί να ωφεληθεί όχι από τη χημειοθεραπεία και κυρίως μέσω του Oncotype, θεωρώ ότι έχουμε ένα φάουλ. Το Oncotype, συγγνώμη, το απόλυτο όφελος από τη χημειοθεραπεία στο Oncotype είναι 2,3%. Είναι κάτω του 3%. Και ξέρουμε ότι. Το οποίο είναι ακριβώς. Και ξέρουμε επίσης ότι δεν ξέρουμε αν. Είπαμε η γυναίκα να κάνει OFS. Έκανε OFS. Το είπαμε, αλλά το θέμα είναι. Έκανε. Έκανε οθική καταστολή. Ναι. Να πάρει. Αυτό. Και δεν ξέρουμε αν το όφελος είναι τελικά από την οθική καταστολή που θα πάρει. Ναι, ή από τη χημειοθεραπεία. Στη δική σας κάνα το εφές. Ναι, okay. Ναι, το είπαμε. Είναι σαν να της κάνα CMF. Κοιτάξτε, αυτό όμως θα ισχύει και για μια γυναίκα με ένα νόσο, με ένα δυθυμένο λεμφαδένα, που δεν θα κάνανε οι συνάδελφοι αυτή την πρακτική. Δεν θα κάναμε Oncotype. Δεν θα κάνανε OFS και ορμονοθεραπεία. Ναι. Είναι μικρομετάσταση με καλά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι λίγο όχι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είναι γκρίζα ζώνη, γι' αυτό είναι δηλαδή περνάμε πολλά κυματάκια τα οποία. Ναι. Εννοεί όμως η Σοφία, ακούσαμε, επειδή οι λεπτομέρειες έχουν σημασία, αυτό που λέει η Σοφία είναι ότι κλινικά, το ότι κάτι προγνωστικά μπαίνει στην ίδια ομάδα δεν σημαίνει θεωρητικά αυτόματα ότι δεν ωφελείται. Νομίζω αυτό έχει σημασία. Ναι, όχι, δεχτά όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι εμείς το θεωρούμε ότι είναι πολύ χαμηλό το όφελος για να την υποβάλουμε σε αυτό, αλλά πολύ σωστά. Εγώ να πάω στο τελευταίο κομμάτι, επίσης να πω κάτι ακόμα, γιατί τώρα που μιλούσαμε με την Άννα. Και θα σας πω ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή politically correct που δεν μπορεί να πεις τίποτα σε κανένα, η δουλειά των γυναικολόγων και των παθολόγων, και το λέω για τις γυναίκες γιατρούς που πιο εύκολα τα λέμε εμείς, γιατί αν το πει άντρας χάθηκε, είναι να πούμε στις γυναίκες μας ότι πρέπει να γεννάνε νωρίτερα, τελεία. Αυτό ακούγεται πολύ αναχρονιστικό, μεσαιωνικό, αλλά το λέει γυναίκα, δεν το λέει άντρας. Ναι. Γιατί αν το πει άντρας χάθηκε. Αλλά εγώ είμαι υπέρμαχος του να γεννάνε οι γυναίκες πολύ νωρίτερα και ότι αυτό πρέπει, δυστυχώς, εμάς έρχονται όταν έχει γίνει η ζημιά. Άρα είναι στα χέρια των γυναικολόγων, στα χέρια των παθολόγων, των γενικών γιατρών. Των γυναικών. Ναι, αλλά να παρατρύνουν αυτό ενώ τις γυναίκες τους. Ναι, να πούμε ότι υπάρχει λόγος που οι γυναίκες πρέπει να γίνουν νωρίτερα. Έτσι. Καταλαβαίνουμε το πλάνο ολονών μας ότι είμαστε χειραφετημένες γυναίκες και όλα αυτά. Το λέω εγώ που είμαι γυναίκα, έτσι ξαναλέω. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι αν δεν έχεις φτάσει στα 44 και δεν έχεις κάνει παιδιά, θεωρώ ότι υπάρχει λόγος που έφτασες μέχρι εκεί. Αυτό. Η τελευταία παρατήρηση από τον κύριο Παπανδρέου. Και με συγχωρείτε που το λέω αυτό, αλλά ήθελα να το θέσω ως γυναίκα, γιατί νομίζω ότι άντρας δυστυχώς δικαιούται για μένα, αλλά δεν δικαιούται σε εισαγωγικά να το πει και θα το φάνε. Η τελευταία παρατήρηση από τον κύριο Παπανδρέου. Για να πάρω τη σκητάλη από το σχόλιο της κυρίας Καριοργοπούλου, με την ανάλυση της οποίας συμφωνώ και με το. Έχοντας εσωτερική πληροφόρηση από μελέτη η οποία τρέχει τώρα στο MD Anderson, όταν κάνουν γονιδιακές υπογραφές τόσο στο πρωτοπαθές και στο λεμφαδένα, βρίσκουν πολύ αποκλίνουσες τιμές. Σε τέτοιες λοιπόν διλημματικές καταστάσεις, μιλάμε για μικρομετάσταση, αλλά είναι προμηνοπαυσική γυναίκα και όπως και να το κάνουμε είναι νη 1. Επειδή όμως είναι λίγο το φορτίο, νομίζω πως ήταν καλό να μπορούσε κανείς να κάνει γονιδιακή υπογραφή ταυτόχρονα στο πρωτοπαθές και στο λεμφαδένα. To be continued. Πρέπει να τελειώσουμε γιατί κλείνει το πάρκινγκ για μας.
Το πιο καλό τραπέζι αρχίζει τώρα. Λάβετε θέσεις. Συνάδελφοι, καθίστε να ξεκινήσουμε. Ελάτε, κύριε Στέλιο. Κύριε Πρόεδρε, στα θέσεις σας. Να σας καλωσορίσω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό συνέδριο. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε τέτοια ώρα, τέτοια μέρα εδώ. Αυτό δείχνει την αγάπη σας για την επιστήμη και πιστεύω πως οι εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν, αν και θα είναι όλες δεκάλεπτες, παρακαλώ, νομίζω θα μας δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούμε να περιμένουμε και θα μας αποζημιώσουν απόλυτα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα και θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ανδριανή Τσιάκου, η οποία είναι δερματολόγος και πολλαπλώς εγκλωβισμένη στην ογκολογία και θα μας μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα, από το δέρμα στο μαστό. Ένα ταξίδι μέσα από τον καρκίνο. Αυτό υπενήσεται την ογκογένεση του καρκίνου του μαστού κτλ. Κυρία Τσάκου, σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που ανοίγω αυτό το session στο οποίο η ογκολογία συναντά τις άλλες ειδικότητες, και αυτό γιατί ως δερματολόγος τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι πάρα πολύ με ογκολόγους στην αντιμετώπιση των δερματολογικών παρενεργειών από τις ογκολογικές θεραπείες και κάνουμε αγώνα εγώ και οι συνάδελφοί μου να κρατάμε τους ασθενείς αυτούς στις ογκολογικές θεραπείες. Σήμερα όμως, επειδή ο κύριος Ξεπαπαδάκης έκανε το λάθος να μου αφήσει να επιλέξω εγώ το θέμα της ομιλίας μου, δεν θα σας μιλήσω για δερματολογικές παρενέργειες, αλλά θα προσπαθήσω να εξερευνήσω μαζί σας τη σχέση μεταξύ καρκίνου μαστού και δερματικού καρκίνου. Εδώ. Και μετά τη λύση του τεχνικού προβλήματος ξεκινάμε. Λοιπόν, σύμφωνα με το World Cancer Research Fund International, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού διπλασιάζεται κάθε δεκαετία μέχρι την εμεινόπαυση, όπως όλοι γνωρίζετε. Πράγματι, ο πρώιμος καρκίνος του μαστού είναι συνήθως ασυμπτωματικός. Ωστόσο, υπάρχουν σημεία και συμπτώματα στο μαστό που βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωσή του και τα οποία πρώτοι εμείς οι δερματολόγοι τα βλέπουμε. Αυτά είναι αλλαγές στην εμφάνιση του δέρματος, στο χρώμα ή την υφή, στην ερυθρότητα. Βλέπουμε εμβυθίσεις, σπάχυνση, κοιλίδες ή κάποιο άλλο εξάνθημα. Όλα αυτά μπορεί να συνοδεύονται ή όχι από κνισμό, από αίσθημα καύσους ή πόνο. Μπορεί εμείς οι δερματολόγοι να δούμε διατεταμένες φλέβες, να δούμε συμπτώματα φλεγμονώδους καρκίνου, το γνωστό σε εσάς τους ογκολόγους ως πόντοραν, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από δέρμα ενίδι φλοιού πορτοκαλιού. Ένα δέρμα λοιπόν ερυθρό, σκληρό, θερμό και επώδυνο με εμβυθίσεις. Επίσης μπορεί να δούμε αλλοιώσεις στη θηλή του μαστού. Και όταν όλοι ακούμε αλλοιώσεις στη θηλή του μαστού, σκεφτόμαστε όλοι την όσο παζέ της θηλής του μαστού, η οποία κλινικά μιμείται τη μαστίτιδα. Αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 5% όλο τον καρκίνο του μαστού και εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κύτταρα του όγκου έχουν διασπαρθεί στο δέρμα της θηλής και της θηλαίας άλο από ένα υποκείμενο διφυτικό πορογενές καρκίνωμα ή κάποιο πορογενές καρκίνωμα in situ. Κλινικά, εμείς οι δερματολόγοι θα δούμε φελκιδοποιημένο δέρμα που ορορροεί ή εικόνα εκζέματος πάνω στη θηλή ή στη θηλαία άλο ή και στα δύο. Μπορεί να δούμε ερυθρότητα, αιματηρό έκρημα, να δούμε επιπεδωμένη ή θηλή με ισολκή, να δούμε εξέλκωση θηλής ή θηλαίας άλο,
ή να δούμε σκαροποιημένη αλλίωση με ανώμαλα όρια. Όλα αυτά μπορεί να συνοδεύονται ή όχι από κνισμό και αίσθημα καύσους. Σε αντίθεση με την σπανιότητα της νόσο παζέ της στήλης του μαστού, το δερματικό μελάνομα είναι ένας από τους πιο συχνούς καρκίνους σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 40 ετών. Η πιο συχνή εντόπιση στις γυναίκες είναι στις κνήμες και στα 2 τρίτα των περιπτώσεων αναπτύσσονται de novo σε υγιές δέρμα, ενώ το 1 τρίτο των περιπτώσεων αναπτύσσονται πάνω σε προϋπάρχοντα μελαχρωματικό σπήλο. Το σημαντικότερο κλινικό έβριμα είναι η αλλαγή στα κριτήρια ABCD από το Asymmetry, Border, Color, Diameter and Evolution. Γυναίκες τώρα με καρκίνο μαστού έχουν 16% πιθανότητα υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν μελάνομα σε σύγκριση με γυναίκες που δεν πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Ο κίνδυνος είναι σημαντικά υψηλότερος μάλιστα σε γυναίκες κάτω των 50 ετών, οι οποίες έχουν έως και 46% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανόματος. Γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο μαστού έχουν 42% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μελανόματος τόσο στην περιοχή που υποβλήθηκε σε ακτινοβολία, όσο και σε κάποιο άλλο σημείο λόγω συστηματικών επιδράσεων. Και ενώ ο απόλυτος κίνδυνος εμφάνισης δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου, παραδείγματος χάρη μελανόματος σε γυναίκες με καρκίνο μαστού, εκτιμάται αρχικά ως υπαρκτός αλλά μικρός, φαίνεται ότι μετά από 15 χρόνια περίπου, το 13,9% των γυναικών εμφανίζουν ένα δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνο. Παράγοντες κινδύνου γι' αυτό αποτελεί η ηλικία. Οι νεότερες ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Εμπλέκονται γενετικοί παράγοντες, μεταλλάξεις στον BRCA2, γονίδιο το οποίο συνδέεται τόσο με το καρκίνο μαστού όσο και με αυξημένο κίνδυνο μελανόματος. Σπανιότερα έχουμε μεταλλάξεις στα CDKN2α και TP53, τα οποία μπορεί επίσης να εμπλέκονται. Εμπλέκονται επίσης ορμονικοί και ανοσολογικοί παράγοντες, οι οποίοι φαίνεται να παίζουν ρόλο και στα δύο νοσήματα. Ενώ ορισμένες θεραπείες όπως η ακτινοθεραπεία ή η χημειοθεραπεία μπορεί επίσης να επηρεάσουν το νοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας θεωρητικά τον κίνδυνο και τέλος η έκθεση της ασθενούς μας σε UVA ακτινοβολία. Πρόσφατα στοιχεία υπογραμμίζουν τον κρίσιμο ρόλο του PARP1, γνωστό από τον καρκίνο του μαστού, στην έναρξη και εξέλιξη του μελανόματος. Η υψηλή έκφραση του PARP1 φαίνεται να συνδέεται με επιθετικό μελάνομα και κακή πρόγνωση του ασθενούς. Προκλινικά και κλινικά δεδομένα προτείνουν ότι οι PARP αναστολής, μόνοι ή σε συνδυασμό, μπορούν αποτελεσματικά να μειώσουν τη βιωσιμότητα των κυττάρων του μελανόματος και να αναστείλουν την ανάπτυξη του όγκου. Σε αντίστροφη τώρα περίπτωση, γυναίκες με μελάνομα διατρέχουν περίπου 11% έως και 40% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού ως δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου. Οι γυναίκες με ατομικό ιστορικό μελανόματος έχουν 1,4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο μαστού. Ενώ ασθενείς με μελάνομα που ήταν κάτω των 45 ετών κατά τη διάγνωση είχαν υψηλότερο σχετικό κίνδυνο, περίπου 38%, να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού αργότερα. Η μεταλλάξη στο γονίδιο BRCA2, το οποίο είναι κυρίως γνωστό για την προδιάθεση στον καρκίνο του μαστού και των οθικών, έχει επίσης συσχετιστεί και με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανόματος. Αντίστοιχα, οι μεταλλάξεις στο γονίδιο CDKN2α, το οποίο είναι ο κύριος γενετικός παράγοντας κινδύνου για μελάνομα, έχουν βρεθεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Να σημειώσουμε εδώ, όπως όλοι γνωρίζετε, ότι και τα δύο γονίδια είναι κατασταλτικά γονίδια, tumor suppressor genes, και οι μεταλλάξεις τους οδηγούν σε ανεξέλεκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και καρκινογένεση. Τόσο ο καρκίνος του μαστού όσο και το μελάνομα επηρεάζονται από δυσλειτουργίες σε βασικά σηματοδοτικά μονοπάτια που ρυθμίζουν την κυτταρική ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση. Το γνωστό σε όλους μας από το μελάνομα μονοπάτι MAPK είναι το κύριο ρυθμιστικό μονοπάτι που εμπλέκεται στο μελάνομα με τις γνωστές σε όλους μεταλλάξεις του BRAF. Φαίνεται να παίζει επίσης ρόλο σε επιθετικούς τύπους καρκίνους μαστού. Τώρα, το μονοπάτι PI3K-ACT-mTOR εμπλέκεται επίσης στην ανάπτυξη και των δύο καρκίνων, επηρεάζοντας την αντίσταση θεραπεία και στην ικανότητα των καρκινικών βλαστοκυττάρων. Κοινά αναπτυξιακά μονοπάτια που εμπλέκονται στην εμβριογέννηση και τη διαφοροποίηση των κυττάρων, όπως το μονοπάτι WNT-β-κατενίνης, μπορεί επίσης να επηρεάζουν τόσο την ανάπτυξη των μελανοκυττάρων, όπως φαίνεται στο άρθρο δεξιά, όσο και τον καρκίνο του μαστού, όπως φαίνεται στο άρθρο αριστερά. Αυτές οι κοινές γενετικές και μοριακές αλληλεπιδράσεις ενισχύουν τη θεωρία ότι οι δύο καρκίνοι μοιράζονται παρόμοιους μηχανισμούς ανάπτυξης, γεγονός που εξηγεί την αυξημένη εμφάνιση του ενός όταν υπάρχει ιστορικό του άλλου. Τώρα, καρκίνος του δέρματος δεν είναι μόνο το μελάνομα. Είναι και το βασικό κυτταρικό καρκίνωμα, που είναι ο πιο συχνός καρκίνος του δέρματος, αλλά και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Και όλοι αυτοί οι όγκοι μαζί ονομάζονται μη μελανοτικοί καρκίνοι. Τώρα, γυναίκες με μη μελανοτικούς καρκίνους του δέρματος φαίνεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο 19% να διαγνωστούν αργότερα και με καρκίνο μαστού.
Απ' την άλλη, γυναίκες με καρκίνο μαστού ενδέχεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μη μελανοτικών καρκίνων, τόσο βασικοκυταρικού καρκινώματος όσο και ακανθοκυταρικού καρκινώματος. Φαίνεται να υπάρχουν και εδώ κοινά γενετικά υπόβαθρα. Η σχέση βέβαια με τον BRCA δεν είναι τόσο ισχυρή όσο με το μελάνομα, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι κοινά γονίδια ή σύνδρομα μπορεί να αυξάνουν την προδιάθεση και για τους δύο τύπους καρκίνους. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας είναι και εδώ υπαρκτός. Αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης μη μελανοτικών όγκων, μόνο στο πεδίο όμως της ακτινοβόλησης, και αυτό συμβαίνει συνήθως πολλά χρόνια μετά την ακτινοθεραπεία. Άρα λοιπόν απαιτείται υψηλότερη επαγρύπνηση σε άτομα που διαγνώσκονται επανειλημμένα με βασικοκυταρικό καρκινώματα, καθώς φαίνεται να έχουν υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης και άλλων καρκίνων, όπως ο καρκίνος μαστού. Τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω, θα ήθελα να τονίσω ότι η συσχέτιση μεταξύ καρκίνου μαστού και μελανόματος είναι και υπαρκτή, είναι και ισχυρή. Η συσχέτιση μεταξύ καρκίνου μαστού και μη μελανοτικών καρκίνων του δέρματος είναι υπαρκτή, αλλά όχι τόσο ισχυρή. Είναι σημαντικό οι ασθενείς με ιστορικό καρκίνο του μαστού, ειδικά όσοι έχουν λάβει ακτινοθεραπεία, να παρακολουθούνται τακτικά από δερματολόγο για έλεγχο πιθανών αλλαγών τόσο στους σπήλους που φέρουν, όσο και για κάποια πιθανή εμφάνιση νέων βλαβών στο δέρμα τους. Για την κατηγορία των ασθενών αυτών απαιτείται όχι απλώς ολόσωμη δερματοσκόπηση, αλλά ψηφιακή δερματοσκόπηση, γνωστή σε όλους μας ως χαρτογράφηση σπήλων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Γιατί πραγματικά ήταν ακριβέστατη και γεμάτη από πληροφορίες. Παρά το γεγονός ότι εγώ θα περίμενα να ακούσω και για την προέλευση του καρκίνου του μαστού μέσα από παραλλαγή άλλων αδένων ή οτιδήποτε άλλο που υπάρχει στο μαστό, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε στο τέλος όλοι μαζί και οι σχολιαστές. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση στο Προεδρείο. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τζούλης, είναι καθηγητής ενδοκρινολογίας στο UCL και θα μας μιλήσει για διαχείριση οστεοπόρωσης σε γυναίκες με καρκίνο μαστού. Κύριε Τζούλη. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σήμερα και θα προσπαθήσω στα επόμενα 10 λεπτά, σε πολύ λίγο χρόνο προφανώς, να δώσω κάποια βασικά στοιχεία σχέση με την οστεοπόρωση και την οστική υγεία σε γυναίκες με καρκίνο μαστού. Θα ξεκινήσω πολύ σύντομα με τη σύνδεση και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε 4 ερωτήματα. Την αρχική αξιολόγηση σε μια γυναίκα με καρκίνο μαστού, προ-ορμονοθεραπείας, σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές, πότε χορηγούμε φαρμακευτική αγωγή, ποιες είναι βασικά οι 3 επιλογές που έχουμε με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους και η παρακολούθηση μακροπρόθεσμα. Άρα γνωρίζετε νομίζω καλύτερα από μένα περί ovarian function suppression, καταστολή έκρησης ιστρογόνων από τις οθήκες. Η ταμοξιφένη ξέρουμε ότι δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση είτε μερικού ανταγωνιστή είτε μερικού αγωνιστή, αλλά ακόμα και όταν έχει μερικού ανταγωνιστή, όπως όταν οι γυναίκες έχουν ιστρογόνα, είναι μισή η μείωση της οστικής πυκνότητας. Άρα πρακτικά αναφερόμαστε σε γυναίκες με καταστολή οθικής λειτουργίας και πολύ συχνά και αναστολής αρωματάσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές και μεγάλη συζήτηση γίνεται για τους αναστολείς αρωματάσης, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί σε σχέση με την αποτελεσματικότητα λόγω του μηδενισμού των ιστρογόνων συστηματικά. Οι αναστροζόλοι και οι λετροζόλοι έχουν παρόμοια αρνητική επίπτωση στα οστά, ενώ ξέρουμε ότι η ξεμεστάνη έχει μικρότερη μείωση οστικής πυκνότητας. Αυξάνεται η δράση των οστεοκλαστών, μειώνεται η οστική πυκνότητα, αυξάνονται τα κατάγματα. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά ότι μιλάμε για πολύ μεγάλες μειώσεις, 8 με 9% το χρόνο σε γυναίκες με καταστολή οθικών και αναστολής αρωματάσης και για σημαντικότατη αύξηση του απόλυτου κινδύνου για κάταγμα. Και η όλη συζήτηση, ειδικά τώρα που δίνεται ακόμα πιο μακροχρόνια αγωγή, 10 χρόνια σε πολλές γυναίκες, είναι για τις μακροχρόνιες συνέπειες και τι συμβαίνει σχετικά με τα κατάγματα. Τώρα, πρώτα απ' όλα, και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πρακτικός, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όλες οι γυναίκες με καρκίνο μαστού να έχουν μια αρχική αξιολόγηση οστικής υγείας. Το λέω γιατί πάρα πολύ συχνά βλέπουμε στην κλινική πράξη γυναίκες μετά από κάποια χρόνια με ορμονοθεραπεία να έχουν οστεοπόρωση και είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε από πού ξεκίνησαν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Άρα η οστική πυκνότητα που όλοι ξέρουμε
Και εδώ θέλω να τονίσω, η οστική πυκνότητα είναι ένα μέρος της πληροφορίας για τον κίνδυνο. Η ηλικία είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες, ο δείκσμα σώματος, ατομικό, οικογενειακό, ιστορικό, κάπνισμα, αλκοόλ και εννοείται και τη θεραπεία που θα λάβουν, η οποία μας δίνει πληροφορία μελλοντικά πόσο αυξημένο κίνδυνο θα έχουν. Τώρα, η οστική πυκνότητα, οι μετρήσεις και η ερμηνεία είναι πολύ πιο δύσκολη πολλές φορές από ό,τι φαίνεται. Πάλι θα ήθελα να τονίσω ότι η οσφυγική μοίρα σπονδυλική στήλη με το ισχύο σε πολλές γυναίκες έχουν πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί είναι άλλος τύπος οστού. Άρα, τουλάχιστον στην έναρξη στο baseline, θα ήταν σημαντικό να έχουμε και τα δύο, γιατί πολλές γυναίκες μπορεί να έχουν πολύ χαμηλή οστική πυκνότητα στο ένα και φυσιολογική στο άλλο. Και από εκεί και πέρα έχουμε όλο και περισσότερα εργαλεία. Βλέπετε εδώ, το έχω τονίσει σε κόκκινο, το TBS, το Trabecular Bone Score. Είναι ένα ακόμα εργαλείο, ένα software σε γυναίκες που μετράμε οστική πυκνότητα που μας δίνει πληροφορίες για τη μικροαρχιτεκτονική. Σε λίγα εργαστήρια γίνεται στην Αθήνα, αλλά σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις βοηθάει. Τώρα, οι εξετάσεις αίματος είναι οι κλασικές, δεν θέλω να σκουράσω, νεφρική λειτουργία, μεταβολισμός ασβεστίου. Τώρα, πολλές γυναίκες μας ευνηδιάζουν γιατί βλέπουμε γυναίκες προέμεινοπαυσιακά και πολλές γυναίκες πρώτων 40 ετών που ήδη έχουν οστεοπόρωση και δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα γιατί προφανώς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές δεν ελέγχονται. Άρα, εκτός του καρκίνου του μαστού και της ορμονοθεραπείας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές γυναίκες έχουν οστεοπόρωση δευτεροπαθή. Υπερθυροειδισμό, κοιλιοκάκι, υπερασβεστιουρία ή έχουν κάποια ιδιοπαθή οστεοπόρωση. Άρα, γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε προορμονοθεραπείας από πού ξεκινάνε αυτοί οι γυναίκες. Οι δείκτες οστικού μεταβολισμού που τους χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο στην κλινική πράξη, πάλι είναι ένα εργαλείο, είναι εξετάσεις αίματος που αν ξέρει κάποιος να τους χρησιμοποιήσει, έχει μια καλή εικόνα κατά πόσο οι ασθενείς ανταποκρίνονται και πώς σε κάθε αγωγή και σε σχέση με την καταστολή, αλλά και σε σχέση με τον αναβολισμό των οστών. Τώρα, οι κατευθυντήριες γραμμές, τα υγειοδιαιτητικά μέτρα πολύ συχνά τα ξεχνάμε, αλλά είναι σημαντικά. Ασβέστιο, σχεδόν όλοι από εμάς δεν παίρνουμε 1200 μιλιγκράμμα ασβεστίου, άρα οι γυναίκες αυτές θα χρειαστούν τουλάχιστον 500 μιλιγκράμμα ασβεστίου σε συμπλήρωμα. D3 με στόχο 25 υδρόξι βιταμίνη D πάνω από 30 ng/ml. Διακοπή καπνίσματος, μείωση αλκοόλ και η σωματική άσκηση. Όλο και περισσότερες μελέτες τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι η άσκηση με αντιστάσεις και βάρη επηρεάζει τα οστεοκύτταρα ώστε μειώνεται η οστεοκλαστική δραστηριότητα και αυξάνεται η οστεοαναβολική. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 2025. Είναι από 7 επιστημονικές εταιρείες που όλες είναι βασικά οστεοπόρωσης. Πολλές κατευθυντήριες γραμμές με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Απλοποιώντας το, όλες οι γυναίκες με καρκίνο μαστού και T-score κάτω από -2 χρειάζονται φαρμακευτική αντιστοιχορική αγωγή. Αυτές που έχουν σκορ πάνω από -2 χρειάζονται και υπάρχει ένδειξη με 2 παράγοντες κινδύνου. Και βλέπετε μια σειρά παραγόντων, δεν θέλω να σκουράσω, αλλά βλέπετε ότι μια γυναίκα π.χ. πάνω των 65 με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος ήδη πληρεί τα κριτήρια. Πάντα πρέπει να θυμόμαστε, η οστική πυκνότητα είναι σημαντική, αλλά είναι μέρος της εικόνας και του κινδύνου. Δεν βλέπουμε οστικές πυκνότητες, βλέπουμε γυναίκες και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μείωση του κινδύνου κατάγματος. Τώρα, οι τύποι γνωστοί σε όλους είναι ντενοσουμάμπι, το γνωστό πρόλια, ενδοφλέβιο, διφοσφωνικό ή διφοσφωνικό από του στόματος. Το σημαντικό και πολύ εντάχει, το ντενόσουμαμπ, το πρόλια, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ, ειδικά στη χώρα μας, πολύ περισσότερο από άλλες χώρες. Ξέρουμε ότι έχει πολύ καλά στοιχεία μείωση καταγμάτων και αύξηση οστικής πυκνότητας 6 με 8% στη διετία. Είναι όμως πολύ σημαντικό και το τονίζω πάντα αυτό να ξέρουμε ότι το ντενόσουμαμπ είναι εξαιρετικό φάρμακο. Το πρόβλημα είναι τι συμβαίνει όταν το σταματάμε. Υπάρχει το φαινόμενο rebound. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά μειώνεται η απώλεια οστών. Αν το σταματήσουμε και δεν λάβουν οι ασθενείς άλλη αγωγή, υπάρχει ένα rebound. Και πάλι η οστική πυκνότητα 1 με 1,5 χρόνο μετά από τη διακοπή, αν δεν λάβουν οι ασθενείς άλλη αγωγή, χάνουμε όλο το όφελος. Άρα, σε όλα τα ενδοκρινολογικά συνέδρια, μπορώ να σας πω, όλοι συζητάμε ειδικά τι συμβαίνει μετά τη διακοπή του ντενόσουμαμπ και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Ειδικά όταν οι ασθενείς περάσουν τη διετία, το φαινόμενο rebound είναι πολύ έντονο, όπως είναι και πολύ έντονο σε νεότερες ηλικίες και σε άτομα που ανταποκρίνονται πολύ καλά στο ντενόσουμαμπ. Γι' αυτό υπάρχουν πλέον πολλές κατευθυντήριες γραμμές, όλες τονίζουν το εξής απλό. Πάντα πρέπει να ακολουθούμε τον ντενόσουμαμπ από διφοσφωνικά. Ιδανικά ενδοφλέβια, που είναι πιο αποτελεσματικά
στο να χάσουμε λιγότερο από το όφελος, σε κάποιες περιπτώσεις από του στόματος. Και εδώ γίνεται πιο εξειδικευμένο, παρακολουθούμε δείκτες οστικού μεταβολισμού και αναλόγως παρεμβαίνουμε. Αλλά το ξεκάθαρο μήνυμα είναι οποιοδήποτε ασθενής, γιατί πολλές φορές ακούω ασθενείς που λένε θέλω να αποφύγω διφοσφωνικά, θα πάρω ντενόσουμαμπ. Ή κάποιος θα πάρει ντενόσουμαμπ για 10-12 χρόνια, που είναι ο μέγιστος χρόνος που έχουμε, αλλιώς μετά τον ντενόσουμαμπ τα διφοσφωνικά είναι δεδομένα. Και είναι για 1 με 2 χρόνια. Τα ενδοφλέβια διφοσφωνικά, εξαιρετικά πάλι δεδομένα αποτελεσματικότητας, έχει δείξει μείωση κατάγματος στη μελέτη Αζούρ, πολύ σημαντικό, όχι απλά αύξηση οστικής πυκνότητας. Το πρόβλημα είναι το διαδικαστικό, ότι χρειάζεται ένας ασθενής να έρθει για ημερήσια νοσηλεία για 1 ώρα για να το λάβει, και έχουμε ο 1 στους 3 ασθενείς έχει αυτό που λέμε ο acute phase reaction. Είναι μια γρυπώδη σύνδρομη με κάποια δεκατική πυρηνική κίνηση, μυαλγίες, και μπορεί να λάβει αντιφλεγμονώδη και γλυκορτικοειδή. Τώρα, από τους στόματος στα διφοσφωνικά έχουν λιγότερη αποτελεσματικότητα και δεν έχουμε το ίδιο καλά στοιχεία. Προφανώς είναι πιο απλά επειδή είναι από τους στόματος. Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα διφοσφωνικά από τους στόματος, σε όλες τις μελέτες, ανεξαρτήτως από τον καρκίνο του μαστού ή όχι, έχουμε συμμορφώσεις κάτω του 50%. Είτε επειδή οι ασθενείς σύντομα σταματάνε να το παίρνουν, είτε επειδή δεν το παίρνουν με τους σωστούς τρόπους. Ως στενοβολικές αγωγές θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον, περί παρατίδη ρομοσοζουμάμπη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στοιχεία. Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε και ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να δώσουμε. Αυτό το slide ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα κατά πόσο με αυτές τις θεραπείες μειώνουμε και τον κίνδυνο υποτροπής, άρα δεν θα αναφέρω παραπάνω, αλλά προφανώς το λαμβάνουμε υπόψη. Και παρακολούθηση κάθε 1 με 2 χρόνια, οστική πυκνότητα, δείκτες οστικού μεταβολισμού, και η διάρκεια αγωγής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές είναι 3 έως 5 χρόνια. Με τα διφοσφωνικά έχουμε μία υπολοιπόμενη αποτελεσματικότητα που διατηρείται και άλλη μια τριετία τουλάχιστον, ενώ με τον ντενόσουμαμπ είναι τα θέματα που συζητήσαμε. Τώρα, καθημερινά ξέρουμε ότι πάρα πολλές γυναίκες αρχικά δεν αξιολογούνται και πάρα πολλές γυναίκες δεν θεραπεύονται ή θεραπεύονται με ντενοσουμάμπι, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διακόπτεται και μετά έχουν αυξημένο κίνδυνο για πολλαπλά κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Και αυτό το βλέπουμε συχνά στην καθημερινή πράξη. Τελειώνοντας, το κλειδί είναι το μακροπρόθεσμο πλάνο. Δεν μας ενδιαφέρουν οι 6 μήνες ή ο 1 στα 2 χρόνια. Άρα πρέπει κάποιος από την αρχή να σκεφτεί την πρόγνωση της γυναίκας, τους άλλους παράγοντες των οστών και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και να προσπαθήσει να καταστρώσει με τον ασθενή ένα πλάνο μακροπρόθεσμο. Και αυτό είναι πάντα σημαντικό. Αξιολόγηση προέναρξης αγωγής, υγιεινοδυτικά μέτρα. Πολύ σημαντικό να θυμόμαστε την ντενοσουμάμπι και το ενδοφλέβιο ζολεδρονικό, το οποίο το υποχρησιμοποιούμε για πρακτικούς λόγους, ενώ είναι εξαιρετικό, και παρακολούθηση. Και τέλος, νομίζω ότι μία ακόμα φορά, δουλεύοντας όλοι μαζί και διεπιστημονικά, είναι το α και το ω, και ότι πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα και όχι απλά να προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολύ την οστική πυκνότητα σε 1 ή 2 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Τζούλη, για την εξαιρετική, περιεκτική και πολύ μεγάλο πρακτικού κλινικού ενδιαφέροντα ομιλία σας. Νομίζω αφήσουμε τα σχόλια για το τέλος και προχωράμε στον επόμενο. Ωραία. Να καλέσω τώρα την κυρία Χριστοφοράτου Ευαγγελία, η οποία είναι διευθύντρια στο ΙΑΣΟ. Έχω το φως κόντρα και δεν βλέπω την αίθουσα. Θα μας αναλύσει το θέμα της καρδιοογκολογίας και ουσιαστικά θα κάνει μια διαγνωστική προσέγγιση και καρδιολογική παρακολούθηση των ογκολογικών ασθενών μας με βάση τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της σύγχρονης καρδιοογκολογίας. Μήπως είναι συνδεδεμένοι? Δεν βλέπω, δεν ακούω. Ωραία. Να προχωρήσουμε τώρα στην κυρία Καΐτσα,
η οποία θα αναλύσει ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό του λεμφώματος του μαστού. Καλησπέρα σας. Χαιρετώ το Προεδρείο και ένα ιδιαίτερα ευχαριστώ στον κύριο Γρηγόρη Ξεπαπαδάκη και στην Οργανωτική Επιτροπή, η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το έτσι σπάνιο αιματολογικό νόσημα. Στα πρωτοπαθή λεμφώματα του μαστού ανήκουν όλα τα γνωστά Hodgkin και μη Hodgkin λεμφώματα. Ωστόσο, όμως, σήμερα θα αναφερθώ μόνο στα πιο σημαντικά μη Hodgkin λεμφώματα, επειδή είναι πιο συχνά και λόγω χρόνου. Έτσι, λοιπόν, πρόκειται για σπάνια νεοπλάσματα που αφορούν το 0,04 ως 1% όλων των κακοηθειών του μαστού και μόλις το 1% των μη Hodgkin λεμφωμάτων. Προέλευσή τους είναι τα β' ή ταφ λεμφοκύτταρα του λεμφικού ιστού και το 90% αυτών προέρχονται από τα β' κύτταρα. Η χουταξινόμηση ορίζει ως πρωτοπαθές λέμφωμα μαστού αυτό το οποίο εντοπίζεται στον ενδομαστικό λεμφαδένα χωρίς να υπάρχει ιστορικό προηγούμενος διάγνωσης για λέμφωμα και αποκλεισμός άλλης πρωτοπαθούς βλάβης σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος που θα μπορούσε να δώσει μετάσταση στο μαστό. Στην ουσία είναι η διαφοροδιάγνωση με τα δευτεροπαθή λεμφώματα του μαστού. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, στο πρώτο σχήμα, στο A, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη επίπτωση στην ηλικιακή ομάδα 70-80, στην 7η δηλαδή δεκαετία της ζωής. Στο B βλέπουμε ότι προτιμάει σαφώς τις γυναίκες. Στο C βλέπουμε ότι έχει μια αυξημένη επίπτωση στην καυκάσια φυλή, ενώ στο D διάγραμμα βλέπουμε την πιο ψηλή γραμμή που αφορά τα λεμφώματα, τα διάχυτα β από μεγάλα κύτταρα, σαν να έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση από όλα τα β άλλα NHL λεμφώματα. Και τέλος, στο τελευταίο διάγραμμα, στο E, βλέπουμε ότι το Μπέρκιτ λέμφωμα έχει τη χειρότερη πρόγνωση, ενώ η πράσινη γραμμή πάνω-πάνω είναι το λέμφωμα της οριακής ζώνης, από κύτταρα της οριακής ζώνης, που έχει την καλύτερη πρόγνωση. Έτσι λοιπόν, από τα β' λεμφώματα του μαστού, το πιο συχνό είναι το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, ακολουθούν το οζώδες και το λέμφωμα της οριακής ζώνης και τέλος το λέμφωμα Μπέρκιτ. Από τους ανοσοϊστοχημικούς δείκτες, αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι και στις 4 υποκατηγορίες υπάρχει το CD20 θετικό, ενώ ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού είναι 100% στο λέμφωμα Μπέρκιτ και αμέσως μετά 80 με 100% στο διάχυτο λέμφωμα από β' κύτταρα. Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα είναι ένα υψηλής κακοήθειας λέμφωμα που εμφανίζεται ως γρήγορα αναπτυσσόμενη μάζα. Σπάνια έχουμε πολλαπλή εντόπιση, ενώ οι ασθενείς έρχονται με β' συμπτώματα. Η αιτιολογία του παραμένει ασαφής, ωστόσο όμως έχουν κατηγορηθεί χρόνιες φλεγμονές και αυτοάνωσα νοσήματα. Υπάρχουν αναφορές για εγκυμοσύνη και θυλασμός κατά τη διάρκεια τους, ενώ με τα ημινοπαυσιακά τα επίπεδα των ιστρογόνων. Η θεραπεία είναι συστηματική, άνοσο χημειοθεραπεία, το γνωστό σε όλους σχήμα CHOP με την προσθήκη του rituximab, με την προσθήκη δηλαδή του μονοκλονικού αντισώματος CD20, σύμπλην την ακτινοθεραπεία, ενώ συνιστάται η προφύλαξη του κεντρικού νευρικού συστήματος με ενδοραχιαίες εγχύσεις μεθοτρεξάτης. Η χειρουργική εξαίρεση μαστεκτομή δεν ενδείκνυται. Αφενός μεν μια μελέτη έχει δείξει υψηλότερα ποσοστά υπετροπής και επιδείνωση της πρόγνωσης, αλλά γνωρίζουμε ότι τα εξωλεμφαδενικά λεμφώματα υψηλής κακοήθειας έχουν την ίδια πρόγνωση, είτε χειρουργηθούν είτε δεν χειρουργηθούν, γιατί η φυσική τους ιστορία παραμένει η ίδια. Σε αυτή τη διαφάνεια αναφέρω κοινά το οζώδες λέμφωμα και το λέμφωμα από κύτταρα οριακής ζώνης, γιατί είναι συγγενή στην ουσία λεμφώματα. Πρόκειται για λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας με μικρή επίπτωση, απουσία β' συμπτωμάτων και συχνή παρουσία χρωμοσωμιακών ανομαλιών. Η χειρουργική εξαίρεση, ακτινοθεραπεία, νοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία, είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό, είναι οι θεραπείες εκλογής. Ωστόσο, όμως, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε αυτή την κατηγορία λεμφωμάτων η χειρουργική εξαίρεση με
ή μόνη της η ακτινοθεραπεία έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Με ολική ανταπόκριση όλες τις ανταποκρίσεις πάνω από 55% για όλα τα στάδια ανεξαρτήτως θεραπεία και με πλήρη ύφεση στο 93%, ενώ η PFS στην πενταετία είναι 49% για το οζώδες και 56% για το λέμφωμα οριακής ζώνης. Το λέμφωμα Μπέρκιτ είναι ένα υψηλής κακοήθειας λέμφωμα, με μία μάζα η οποία αναπτύσσεται γρήγορα, είναι επώδυνη, υπάρχουν αναφορές για αμφωτερόπλευρη εντόπιση, ενώ συνήθως βλέπουμε μασχαλία και απομακρυσμένη λεμφαδενοπάθεια. Στο 90% των περιπτώσεων έχουμε χρωμοσωμικές ανομαλίες. Μια εικόνα από ένα λέμφωμα Μπέρκιτ αμφωτερόπλευρο, στο οποίο έχουμε διήθηση του δέρματος, εξέλκωση στην ουσία, φαίνεται όμως ότι είναι παραμελημένο. Προτιμάει νεαρές γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Έχουμε αναφορές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην περίοδο του θυλασμού και αναφορές σε άνδρες οι οποίοι έχουν λάβει αντιανδρογόνα. Η έκβαση ούτως ή άλλως είναι δυσάρεστη. Η θεραπεία είναι επιθετική, άνοσο χημειοθεραπεία. Σε νεαρότερες ηλικίες και σε ασθενείς με performance status καλό, προτιμάμε να δίνουμε σχήματα οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, όπως είναι το Hypercivat και το Condoxemaivac. Ενώ, το ξεπέρασα αυτό, ο ρόλος της μαστεκτομής και εδώ δεν είναι εντελώς σαφής, λόγω του ότι το Μπέρκιτ είναι το πιο επιθετικό λέμφωμα. Ουσιαστικά δεν πρέπει να έχει όφελος η μαστεκτομή, αυτό έχουν δείξει μελέτες, γιατί και οι ασθενείς πεθαίνουν αρκετά γρήγορα. Περνώντας λοιπόν στην επόμενη κατηγορία των λεμφωμάτων μαστού, θα αναφέρω το πιο σημαντικό από όλα, που είναι το αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, το οποίο σχετίζεται με την τοποθέτηση μαστικών ενθεμάτων. Ταξινομήθηκε στη Χου επίσημα το Φεβρουάριο του 2011. Η προέλευσή του, όπως είπαμε, είναι το τάφ λεμφοκύτταρο. Δυστυχώς έχουμε αναφορές μόνο με case reports, δεν υπάρχουν συστηματικές μελέτες και έτσι δυσκολεύεται η κατανόηση και οι παράγοντες κινδύνου, με αποτέλεσμα ο θεραπευτικός χειρισμός της νόσου ακόμα να μην είναι σαφής. Μια μεταανάλυση που έχει γίνει για το συγκεκριμένο λέμφωμα έχει δείξει ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης είναι 1 ανά 1000 περιστατικά ανά έτος. Η επίπτωση είναι ίδια τόσο για ασθενείς που έλαβαν ενθέματα για αισθητικούς λόγους, όσο και για εκείνους που έλαβαν ως αποκατάσταση. Ο κίνδυνος εμφάνισης αυξάνει 28,86 φορές σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε τοποθέτηση ενθέματος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό που ανέπτυξε το συγκεκριμένο λέμφωμα. Το βλέπουμε στα 7 με 10 έτη μετά την τοποθέτηση του ενδέματος, με μέσο όρο ηλικία στα 50 έτη. Είναι η επίπτωση τριπλάσια σχεδόν σε ασθενείς που έλαβαν ένθεμα με πολυουρεθάνη και βλέπουμε μια αυξημένη επίπτωση στην Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική. Η παθογένεια και εδώ παραμένει ασαφής, χρόνια φλεγμονή μάλλον στην επιφάνεια του ενθέματος με ενεργοποίηση των τάφ λεμφοκυττάρων, συσσόρευση των μακροφάγων και απελευθέρωση κυτοκινών σε γενετικά επιλεγμένα άτομα και η τοπική βακτηριακή λίμωξη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε στο διάγραμμα το A την επίπτωση, η οποία βλέπουμε ότι είναι στην 4η δεκαετία της ζωής, στην 5η δεκαετία της ζωής, προηγουμένως είπαμε ότι είναι στα 50 έτη, αλλά υπάρχει και αυτή η μελέτη, και τέλος στην 7η με 8η δεκαετία της ζωής, σαφώς σχετίζεται με το χρόνο τοποθέτησης του ενθέματος. Προτιμάει τις γυναίκες, είναι πιο συχνή στην καυκάσια φυλή και βλέπουμε από τη διαφάνεια, το διάγραμμα το E, ότι έχει καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με τα υπόλοιπα. Εδώ είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες, που από αυτές αυτό που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο είναι ότι αν η νόσος είναι εντοπισμένη, αρκεί η χειρουργική εξαίρεση της μάζας και η αφαίρεση του ενθέματος και από τον άλλον μαστό, αν υπάρχει, συν πλην ακτινοθεραπεία. Εάν υπάρχει προχωρημένο νόσο, στάδιο 2-4, τότε η θεραπεία είναι συστηματική και προτιμάμε σχήματα όπως είναι το CHOP με την προσθήκη του anti-CD30. Τα πρωτοπαθή λεμφώματα μαστού είναι σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες. Η πρόγνωση των β' λεμφωμάτων ποικίλει ανάλογα με τον ιστολογικό υπότυπο. Τα τάφ λεμφώματα, τα αναπλαστικά από μεγάλα κύτταρα, τα οποία σχετίζονται με την τοποθέτηση ενθεμάτων,
πλέον έχουν καταγραφεί επίσημα στοιχού ταξινόμηση σαν μια ξεχωριστή αιματολογική κακοήθεια και η πρόγνωση τους είναι καλή σε αντίθεση με τα αναπλαστικά λεμφώματα, τα υπόλοιπα τα οποία έχουν πολύ κακή πρόγνωση. Σαφώς απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την αποσαφινοποίηση της παθογένειας και της αιτιολογίας, ώστε να καθοριστεί η βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση και η ισχύς εν τη ενώση απαιτείται συνεργασία των χειρουργών μαστού, αιματολόγων, ογκολόγων και πλαστικών χειρουργών. Και τώρα να αναφερθώ σε 2 περιστατικά, τα οποία διαγνώστηκαν στην κλινική του κύριου Ξεπαπαδάκη. Πρόκειται για μια γυναίκα στο ένα περιστατικό 61 ετών, η οποία προσέρχεται με μια ταχαίως αναπτυσσόμενη μάζα στον αριστερό μαστό και αναφέρει β' συμπτώματα. Από τη μαγνητική τομογραφία μαστών υπάρχει χωροκατακτική εξεργασία στην πρόσθετη ανώτερη επιφάνεια του αριστερού μαστού, ενώ η βιοψία θέτει τη διάγνωση του διάχυτου β' από μεγάλα κύτταρα, με προέλευση κυττάρων το μη βλαστικό κέντρο. Το τονίζω αυτό και θα σας εξηγήσω σε αντιπαράθεση με το επόμενο περιστατικό τι σημαίνει και με την έκβαση των 2 αυτών περιστατικών. Η σταδιοποίηση ήταν αρνητική. Η ασθενής έλαβε 8 κύκλους θεραπείας με το συνδυασμό Archop. Έγινε προφύλαξη κεντρικού νευρικού συστήματος με ενδοραχιές εγχύσεις μεθοτρεξάτης. Όμως, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, παρουσίασε πρόοδο της νόσου με διήθηση του κεντρικού νευρικού. Υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία κεντρικού νευρικού συστήματος και θεραπεία διάσωσης με στόχο τη συλλογή των στελεχαίων αιμοποιητικών κυττάρων και την πραγματοποίηση αυτόλογης μεταμόσχευσης. Δυστυχώς, η νόσος παρέμεινε ανθεκτική και λίγο αργότερα η ασθενής απεβίωσε. Το δεύτερο περιστατικό είναι μια γυναίκα 57 ετών, η οποία επίσης εμφανίζεται με μια ταχαίως αναπτυσσόμενη μάζα στον αριστερό μαστό και η μαγνητική τομογραφία εκτός από τη μάζα δείχνει ότι υπάρχει και διήθηση του θωρακικού μυός. Η βιοψία βγάζει διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα με προέλευση των κυττάρων το βλαστικό κέντρο. Σταδιοποίηση έχουμε διήθηση του μυελού των οστών, ενώ ο απεικονιστικός έλεγχος απέβη αρνητικός για μακρινές μεταστάσεις. Η ασθενής έλαβε 8 κύκλους άνοσο χημειοθεραπείας, έγινε προφύλαξη του κεντρικού νευρικού, τοποπεριοχική ακτινοθεραπεία και μέχρι στιγμής βρίσκεται σε πλήρη ύφεση. Τώρα, γιατί αυτές οι 2 γυναίκες τα περιστατικά πήραν τελείως διαφορετικούς δρόμους, ενώ είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά, ίσως οφείλεται σε αυτό που είπα πριν, ότι στην πρώτη περίπτωση, στη γυναίκα που απεβίωσε, η προέλευση των κυττάρων ήταν το μη βλαστικό κέντρο. Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα είναι ένα επιθετικό λέμφωμα, το οποίο συνήθως όμως έχει προέλευση από το βλαστικό κέντρο. Είναι πιο επιθετικό όταν η προέλευσή του είναι από το μη βλαστικό κέντρο και ενδεχομένως αυτό ήταν και το αίτιο αυτής της κακής έκβασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πραγματικά μέσα σε λίγο διάστημα μας δώσατε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τα πρωτοπαθή λεμφώματα του μαστού. Ότι είναι μια οντότητα που χτυπάει συχνά την πόρτα των ασθενών, δεν είναι κάτι εξωτικό και που έχω την αίσθηση πως θέλει εξειδικευμένη θεραπεία. Δηλαδή αυτό το ογκολογικό συμβούλιο με όλες αυτές τις ειδικότητες καλό είναι, αλλά αν δεν υπάρχει ο αιματολόγος που ξέρει να ξεχωρίσει τα κύτταρα, την προέλευση και την πρόγνωση και τις θεραπείες που θα δώσει, δεν νομίζω πως η γυναίκα έχει καμιά ελπίδα. Ευχαριστούμε πολύ και θα κάνουμε ερωτήσεις μετά. Η επόμενη ομιλήτρια η κυρία Ζαμπέλη, ρευματολόγος, που θα μας μιλήσει για νοσοθεραπεία και αυτοάνωσες εκδηλώσεις. Κυρία Ζαμπέλη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ξεπαπαδάκη για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ να συζητήσουμε κάτι το οποίο έχει πλέον μπει στην καθημερινότητα τόσο των ογκολόγων όσο και στη δική μας, τις ρευματικές αυτοάνωσες εκδηλώσεις σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοθεραπεία. Ο στόχος της σημερινής μου ομιλίας είναι με τη ματιά του ρευματολόγου να πω στον ογκολόγο τι χρειάζεται να ξέρει ώστε από κοινού να αντιμετωπίσουμε αυτά τα περιστατικά και οι ασθενείς να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο για μακρύτερο χρονικό διάστημα στην ανοσοθεραπεία που τους ευνοεί τόσο πολύ.
Τα φάρμακα για τα οποία θα μιλήσω, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, αφορούν τον καρκίνο του μαστού, στην προκειμένη περίπτωση τον τριπλά αρνητικό, γιατί σε αυτόν τον καρκίνο χρησιμοποιείται πιο πολύ την ανοσοθεραπεία και είναι PD-1 και PD-L1 ανταγωνιστές. Επέλεξα να μιλήσω για τον καρκίνο του μαστού και όχι για όλους τους υπόλοιπους καρκίνους, γιατί ο χρόνος δεν ήταν αρκετός. Και αυτή η θεραπευτική αγωγή με τους αναστολής των σημείων ελέγχου κάνει κάποιες ρευματικές αυτοάνωσες εκδηλώσεις. Η πιο συχνή είναι η φλεγμονώδης αρθρίτιδα. Η αρθρίτιδα αυτή μοιάζει πάρα πολύ με την κλασική ρευματοειδή αρθρίτιδα, δηλαδή είναι μια συμμετρική όλιγοαρθρίτιδα ή πολυαρθρίτιδα μικρών κυρίως αρθρώσεων των άκρων χειρών και των άκρων ποδών. Σπανιότερα έχουμε όλιγοαρθρίτιδα που μοιάζει με τις σπονδυλοαρθρίτιδες, δηλαδή τις οροαρνητικές αρθρίτιδες, και σχεδόν πάντα στους ασθενείς υπό ανοσοθεραπεία είναι οροαρνητικοί οι ασθενείς αυτοί, δηλαδή στον ορό τους δεν απαντούνται θετικά αυτοαντισώματα όπως στους κλασικούς ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη φαίνεται ότι η βιοψία του ημένα των αρθρώσεων αυτών, των ασθενών υπό ανοσοθεραπεία, έχει ιστολογικά ευρήματα που είναι πανομοιότυπα με την κλασική ρευματοειδή αρθρίτιδα. Το δεύτερο πιο συχνό σύνδρομο είναι ένα σύνδρομο που μοιάζει με την ρευματική πολυμιαλγία. Η ρευματική πολυμιαλγία είναι ένα όχι χαρακτηριστικά αυτοάνωσο νόσημα, αλλά μάλλον αυτοφλεγμονώδες νόσημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από πόνο στην νομική ζώνη και στην πιαλική ζώνη. Οι χαρακτηριστικά οι ασθενείς αυτοί έχουν πολύ έντονη πρωινή δισκαψία και αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Αυτό είναι ένα νόσημα όμως το οποίο στα δικά μας τα μάτια θέλει και λίγο παραπάνω προσοχή, γιατί είναι και ένα παρανεοπλασματικό νόσημα. Δηλαδή μπορεί σε έναν ασθενή που θα αναπτύξει ξαφνικά συμπτώματα ρευματικής πολυμιαλγίας να μην φταίει η ανοσοθεραπεία, αλλά να έχει υποτροπιάσει ο καρκίνος κάπου και άρα σε συνεργασία με τον ογκολόγο να πρέπει να το διερευνήσουμε και αυτό. Η μυοσίτιδα ή το overlap μυοσίτιδας με μυοκαρδίτιδα και μυασθένεια είναι από τις πιο δύσκολες αυτοάνωσες ρευματικές εκδηλώσεις. Εκδηλώνεται με κεντρομελική μυϊκή αδυναμία. Μυαλγίες ίσως είναι τα πρώτα συμπτώματα που θα εκφράσει ο ασθενής, μαζί με αυξημένα μυϊκά ένζημα στον ορό. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα βαριά και απειλητική για τη ζωή. Και εδώ ξέρουμε ότι η βλεφαρόπτωση σαν σύμπτωμα είναι ένα σύμπτωμα το οποίο μπορεί να προβλέψει την ταυτόχρονη ανάπτυξη και μυοκαρδίτιδας, το οποίο πραγματικά είναι μια δυνητικά θανατηφόρος έκβαση. Λιγότερο συχνές εκδηλώσεις είναι ένα σύνδρομο που μοιάζει με το σύνδρομο Sjögren, δηλαδή κάνει ξηροστομία και ξηροφθαλμία, και άλλες σπανιότερες εκδηλώσεις, τις οποίες δεν τις βλέπουμε συχνά, αλλά οτιδήποτε είναι διαφορετικό από το κανονικό θα έπρεπε να υποψιάσει τους ογκολόγους να στείλουν τους ασθενείς στους ρευματολόγους. Πόσο συχνές είναι αυτές οι ρευματικές αυτοάνωσες εκδηλώσεις? Περίπου το 5 με 10% των ασθενών που λαμβάνουν ανοσοθεραπεία θα εμφανίσουν κάποια ρευματική αυτοάνωση εκδήλωση. Από αυτές, οι πιο συχνές είναι οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες που είπαμε, περίπου ένα μέσο όρο 5% των ασθενών. Εμφανίζονται τυπικά μεταξύ της 5ης και της 6ης εβδομάδας από την έναρξη της ανοσοθεραπείας, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και από τους πρώτους κύκλους ανοσοθεραπείας, αλλά και πολύ αργότερα, μέχρι και ένα χρόνο μετά. Η αρθρίτιδα, αλλά και οι άλλες ρευματικές αυτοάνωσες εκδηλώσεις συχνά επιμένουν ή μπορεί να ξεκινήσουν ακόμη και μετά τη διακοπή της ανοσοθεραπείας. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου? Ποιες ασθενείς είναι πιο ευάλωτες? Σίγουρα οι ασθενείς που έχουν προϋπάρχουσα αυτοάνωση ρευματική νόσος, δηλαδή ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, λύκο ή ρευματική πολυμιαλγία. Δεν είναι αντένδειξη για τις ασθενείς αυτές να πάρουν ανοσοθεραπεία, αλλά υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος να εμφανίσουν υποτροπή του νοσήματος τους, του αρχικού τους νοσήματος, και έτσι θα πρέπει η ανοσοθεραπεία να ξεκινήσει με κάποια ελάχιστη ανοσοκαταστολή και αν είναι δυνατόν το νόσημά τους, το αυτόνοσο νόσημά τους να βρίσκεται σε ύφεση. Μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς που έχουν στον ορό τους θετικά αυτοαντισώματα, ακόμη και αν δεν έχουν εκδηλώσει κάποιο αυτοάνωσο νόσημα, έχουν επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ρευματικών αυτοάνωσων νοσημάτων. Και τέλος, η παχυσαρκία που δημιουργεί ένα υψηλό φλεγμονώδες φορτίο, φαίνεται ότι και αυτή είναι παράγοντας κινδύνου σε γυναίκες με τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού.
Πώς διαγιγνώσκονται αυτές οι ρευματικές αυτοάνωσες εκδηλώσεις? Καταρχήν θα παραπονεθεί η ασθενής. Ένα καλό ιστορικό και μια κλινική εξέταση βοηθούν για να δούμε ότι οι ασθενείς αυτές έχουν μια φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Οι αρθρώσεις ψηλαφώνται με είδημα, είναι δίσκαμπτες, έχουν περιορισμό της κινητικότητας και έχουν και χαρακτηριστικά μια πρωινή δισκαμψία η οποία είναι περίπου στην ώρα. Οι περισσότερες ασθενείς λένε ότι μετά τις 12 το μεσημέρι είναι λειτουργικές. Ρωτάμε για μυϊκή αδυναμία και δυσφαγία που μπορεί να είναι από τα πρώτα συμπτώματα της μυοσίτιδας, γιατί για τις μυαλγίες ο ασθενής θα παραπονεθεί. Ένας αδρός εργαστηριακός έλεγχος είναι πάντα χρήσιμος. Δεν έχουν πάντα αυξημένους δείκτες φλεγμονής οι ασθενείς αυτοί, εν αντιθέσει με τους ασθενείς με τα κλασικά αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα, και πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτούμε και την απορρίθμιση του θηροειδούς που μπορεί να κάνει μη ειδικά μυαλγικά συμπτώματα. Αυτοαντισώματα ζητάμε στοχευμένα και δεν ζητάμε ένα ευρύ πάνελ σε όλους τους ασθενείς, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, στις περισσότερες περιπτώσεις τα αυτοαντισώματα είναι αρνητικά. Η απεικόνηση μας βοηθάει μόνο στις περιπτώσεις που έχουμε διαφοροδιαγνωστική αμφιβολία. Ο υπέρηχος των αρθρώσεων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να δούμε εάν υπάρχει ημενίτιδα ή τένοντοελιτρίτιδα. Νομίζω ότι τις κατευθυντήριες οδηγίες για το τι κάνουμε στις περιπτώσεις αυτές τις ξέρετε. Η κορτιζόνη είναι από τα βασικότερα θεραπευτικά μας όπλα. Στις απλές, τις πιο ήπιες ενοχλήσεις, ξεκινάμε με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, παρακεταμόλη, και αν είναι μόνο αρθρίτιδα το πρόβλημά μας, μπορεί και η ενδαρθρική έγχυση της κορτιζόνης να μας βοηθήσει. Στο grade 2, όταν υπάρχει μέτριος πόνος και κάποιος λειτουργικός περιορισμός, επιλέγουμε να ξεκινήσουμε με κορτικοστεροειδή, 0,5 μιλιγκράμμα ανά χιλιόγραμμο βάρους την ημέρα, αντίστοιχο πρεδνιζολόνες λένε οι οδηγίες, αλλά από την κλινική πράξη βλέπουμε ότι και το 0,25% σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετό, και όλο και περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε από χαμηλότερες δόσεις και να κάνουμε σιγά σιγά escalate. Φαίνεται ότι η βραχυπρόθεσμη χρήση κορτικοειδών δεν μειώνει την αντικαρκινική αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας. Όταν έχουμε grade 3 και 4 αυτοάνωσες ρευματικές εκδηλώσεις, τότε εκεί σταματάμε άμεσα την ανοσοθεραπεία και πράττουμε ανάλογα με ποια αυτοάνωση εκδήλωση έχει ο ασθενής. Σημαντικό ποσοστό των ασθενών έχει επίμονα συμπτώματα για πάνω από 3 έως 6 μήνες μετά τη διακοπή της ανοσοθεραπείας, και συνήθως οι ασθενείς που έχουν φλεγμονώδη αρθρίτιδα εξελίσσονται σε χρόνιους ασθενείς. Τώρα, το ελπιδοφόρο είναι ότι εκτός από την κορτιζόνη έχουμε και άλλα φάρμακα. Η μεθοτρεξάτη είναι ένα φάρμακο το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Είναι ένα παλιό αντικαρκινικό και σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ακόμη φάρμακο, οπότε έχει θέση στην φλεγμονώδη αρθρίτιδα ή σε ασθενείς που δεν μπορούν ή δεν ανέχονται τις υψηλές δόσεις των κορτικοστεροειδών. Η υδρόξυχλωροκίνη μπορεί να δράσει επικουρικά μαζί με τα κορτικοειδή, και σε κάποιες φορές μπορεί να δώσουμε και σουλφασαλαζίνη και λεφλουνομίδη επίσης συμπληρωματικά. Τώρα, τα πιο ελπιδοφόρα μηνύματα είναι από τη χρήση βιολογικών παραγόντων και δι του αντι-TNF. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν μελέτες από νεότερες στρατηγικές με νανοφορείς που φέρουν TNF-α, οι οποίοι μεταφέρονται στο μικροπεριβάλλον του όγκου, και φαίνεται ότι ο TNF βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας. Έτσι, σε κάποια προκλινικά μοντέλα φαίνεται ότι ο συνδυασμός αντι-TNF με ανοσοθεραπεία ενισχύει την αντικαρκινική ανοσία και μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση κάποιων μηχανισμών αντίστασης του όγκου. Προς το παρόν χρησιμοποιούμε τους αντι-TNF και τους αναστολείς της ιντερλευκίνης 6 μόνο σε βαριές ανθεκτικές αρθρίτιδες, σε αγκιήτιδες και σε πιο βαριές ανοσολογικές αντιδράσεις. Μία ενδιαφέρουσα μελέτη δείχνει ότι σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, οι οποίες παίρνανε pembrolizumab και κάποιο οστικό τροποποιητικό φάρμακο, αυτές που παίρνανε denosumab, που ήταν και οι περισσότερες, είχαν πολύ πιο συχνές grade 3 αυτοάνωσες ρευματικές εκδηλώσεις, αλλά αυτές ήταν και οι ίδιες που είχαν μεγαλύτερη αντικαρκινική απόκριση. Φαίνεται λοιπόν, ενώ το PFSOS,
ο λόγος PFSOS, σε αυτόν τον λόγο δεν υπήρξε ιδιαίτερη διαφορά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας πιθανός συνεργικός αντικαρκινικό αποτέλεσμα όταν υπάρχει ο συνδυασμός pembrolizumab με denosumab. Και μία άλλη πολύ πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι τελικά το να έχουν οι ασθενείς αυτοάνωσες εκδηλώσεις μετά τη θεραπεία, μετά την ανοσοθεραπεία δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί δεν είναι μόνο παρενέργεια, αλλά μπορεί οι αυτοάνωσες αυτές εκδηλώσεις να είναι και ένας δείκτης αποτελεσματικότητας της ανοσολογικής τους διέγερσης, δηλαδή ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα έχει ενεργοποιηθεί τόσο ώστε να καταπολεμά και τα καρκινικά κύτταρα. Τελικά, λοιπόν, αυτά που θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή ομιλία είναι ότι στον καρκίνο του μαστού σημαντικές αυτοάνωσες ρευματικές εκδηλώσεις έχουμε με PD-1, PD-L1 αναστολής. Η φλεγμονώδης αρθρίτιδα και το σύνδρομο που μοιάζει με τη ρευματική πολυμυαλγία και η μυοσίτιδα είναι οι τρεις εκδηλώσεις που προκύπτουν πιο συχνά. Οι ρευματικές αυτοάνωσες εκδηλώσεις μπορεί να εμφανιστούν νωρίς ή και πολύ αργά στην διάρκεια της ανοσοθεραπείας και συχνά επιμένουν μετά τη διακοπή της. Στις περιπτώσεις grade 1 και grade 2 μπορούμε να συνεχίσουμε ή να επανεκκινήσουμε την ανοσοθεραπεία με έξυπνη χρήση κορτιζόνης και κάποιων συμβατικών ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων, ενώ σε βαριές συστηματικές εκδηλώσεις δίνουμε υψηλές δόσεις κορτικοειδών και έχουμε μια εντατική συνεργασία μεταξύ όλων των ειδικοτήτων, αλλά συχνά απαιτείται μόνιμη διακοπή της ανοσοθεραπείας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζαμπέλ, για την εξαιρετική, ολοκληρωμένη και πολύ πρακτικού ενδιαφέροντος, αλλά και πολύ επιστημονικού ενδιαφέροντος, ειδικά αντι-TNF με άλλες που δεν αναστέλνονται την καρκίνη δράση. Αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε με τους υπόλοιπους. Κύριε Πρόεδρε, αν συμφωνείτε, έχουμε μισή ώρα διαθέσιμη. Να την μοιράσουμε 15 λεπτά για ερωτήσεις και 15 λεπτά για σχολιασμό. Επομένως... θες να φύγεις. Κύριε Νίκο, γιορτάζετε σήμερα, χρόνια σας πολλά. Ωραία, ωραία, ωραία. Πρώτα οι σχολιαστές. Βεβαίως, ελάτε. Το λόγο τον έχει ο κύριος Δεσές που γιορτάζει. Έχει εκλεράκια όταν βγούμε. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη ομιλία της κυρίας Τσιάκου, όντως υπάρχει μια συχνότητα δεύτερων πρωτοπαθών νεοπλασμάτων. Δηλαδή, όταν έχεις ένα νεόπλασμα, από ό,τι θυμάμαι παλιότερα που είχα ασχοληθεί σε μια ομιλία στην Κρήτη, υπάρχει ένα 14-15% η πιθανότητα να εμφανιστεί και δεύτερο πρωτοπαθές νεόπλασμα. Επομένως, όλα αυτά που μας είπε ισχύουν και ενδεχομένως οφείλονται σε διαταραχές σε όλα αυτά τα ογκογονίδια τα οποία περιέγραψε και τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν το πρόβλημα. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει στενή παρακολούθηση των ασθενών, ώστε παρακολουθώντας το ένα νεόπλασμα να προλάβεις εν τη γενέση του και το δεύτερο πρωτοπαθές νεόπλασμα. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Τζούλη για την οστεοπόρωση, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να προλάβουμε την οστεοπόρωση. Για τα φάρμακα τα οποία μας περιέγραψε, τώρα η ενδοφλέβια χορήγηση του Ζωμέτα εμένα δεν με βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνο για οστεοπόρωση, διότι νομίζω ότι υπάρχουν κίνδυνοι και νεφρικής ανεπάρκειας και άλλων επιπλοκών και νομίζω ότι δεν έχει και ένδειξη το Ζωμέτα μέσα στο φύλλο οδηγιών του για αντιμετώπιση οστεοπόρωσης. Όμως όλα τα άλλα μέτρα είναι νομίζω πολύ χρήσιμα και πολύ καλά μας τα ανέφερε. Η αγαπητή Ειρήνη μας τα είπε πολύ όμορφα έτσι, με το θέμα των λεμφωμάτων. Πραγματικά πρέπει να το έχουμε και αυτό μέσα στο μυαλό μας κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του καρκίνου του μαστού, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο από κάτω, δηλαδή να μην ξεγελιόμαστε ίσως με κάποιες περιγραφές και απεικονίσεις, αλλά να λαμβάνουμε βιοψίες οι οποίες μπορεί να μας δείξουν πράγματα που ενδεχομένως δεν περιμένουμε.
Και όσον αφορά την κυρία Ζαμπέλ για την ανοσοθεραπεία και τις αυτοάνωσες εκδηλώσεις, είναι πραγματικά πολύ σημαντική η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Εξάλλου, έτσι δουλεύει και η ανοσοθεραπεία. Ενδεχομένως αυτοί που κάνουν περισσότερο αυτοάνωσες διαταραχές, άρα δουλεύουν ίσως και καλύτερα τα φάρμακα. Ενδεχομένως αυτοί που έχουν αυτοάνοσα νοσήματα εμφανίζουν λιγότερο καρκίνο. Παλιότερα που είχα ασχοληθεί με μια ομιλία αυτό περιγραφόταν, δηλαδή όταν έχεις ένα αυτοάνωσο νόσημα δεν είναι πολύ σύνηθες να εμφανιστεί και καρκίνος. Οι πολύ μικρές δόσεις κορτικοστεροειδών ίσως είναι συμβατές και με τη συνέχιση της ανοσοθεραπείας. Δεν πρέπει να κάψουμε την ανοσοθεραπεία με μια ήπια αυτοάνωση εκδήλωση, διότι είναι μια θεραπευτική λύση η οποία ενδεχομένως είναι και αναντικατάστατη. Και, εν πάση περιπτώσει, κοιτάμε σε συνεργασία με ρευματολόγους να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση για να μπορέσει να συνεχιστεί η θεραπεία. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω θα παραδώσω το δεύτερο σχολιαστή. Νομίζω ο κύριος Τριμπάκος μπορεί να κάνει τα σχόλιά του. Πώς σχολίασα κάποια... Κύριε Κουμαριανού. Διαδικτυακά. Την έχουμε στο... Είναι συνδεδεμένη. Παπαδάκης. Ναι, βεβαίως. Να ευχαριστήσω και εγώ το Προεδρείο και τους οργανωτές για την τιμή και την πρόσκληση. Πραγματικά η συνάντηση της ογκολογίας με τις άλλες ειδικότητες παίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των ασθενών. Αν θεωρήσουμε ότι ο παθολόγος ογκολόγος είναι ο κεντρικός, ας το πούμε έτσι, διαχειριστής της υγείας ενός καρκινοπαθούς, το πόσο επιτυχής θα είναι η διαχείριση νομίζω εξαρτάται από το πόσο καλός παθολόγος είναι παρά ογκολόγος. Διότι είναι τόσο σύνθετα τα προβλήματα, τόσο σύνθετες οι θεραπείες, οι επιπλοκές και όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά καθορίζουν τη ζωή και την ποιότητα της ζωής ενός ασθενούς, που αν δεν είσαι καλός παθολόγος, νομίζω θα χάσεις μεγάλο μέρος από τη σωστή διαχείριση. Λοιπόν, ξεκινώντας από την εισήγηση της κυρίας Τσιάκου, θα έλεγα ότι ήταν πολύ ισχυρό το μήνυμα. Εντυπωσιάστηκα εγώ από το νούμερο της συσχέτισης της ακτινοθεραπείας του καρκίνου του μαστού με το μελάνομα ή με τη συσχέτιση του γονιδίου CDKN2α και με τα δύο. Και πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όσοι βλέπουμε τον ασθενή μετά από τέτοιες θεραπείες, ώστε να μπορούμε να τον παραπέμπουμε σωστά και νωρίς πριν έχει κάποια επιπλοκή τέτοια. Μου φάνηκε λίγο πολύ μεγάλο το νούμερο. Στην κλινική πράξη αισθάνομαι ότι δεν βλέπουμε τόσα πολλά προβλήματα μελανόματος, να το πω έτσι, μετά από ακτινοθεραπεία μαστού, αλλά καλό είναι έτσι να το έχουμε υπόψη μας το γεγονός αυτό. Όσον αφορά την εισήγηση του κυρίου Τζούλη, νομίζω ότι στη διαχείριση της οστεοπόρωσης, της σχετιζόμενης με τις ορμονικές θεραπείες, δεν τα πάμε άσχημα γενικώς. Έχουμε κάποια προβλήματα όταν έχουμε παρενέργειες. Παρενέργειες είτε από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την οστεοπόρωση, ενώ χρειάζεται να συνεχίσουμε τη θεραπεία την αντικαρκινική. Οπότε αυτό θα το κάνουμε σαν ερώτηση πιο μετά, να μας απαντήσετε, να μας βοηθήσετε σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι γενικώς υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση των γιατρών και των χειρουργών και των ογκολόγων και των ακτινοθεραπευτών όσον αφορά την οστεοπόρωση από τις θεραπείες τις αντικαρκινικές. Το φαινόμενο του rebound είναι κάτι το οποίο δεν το θυμόμαστε συχνά, οπότε καλό είναι και αυτό να το κρατάμε στα υπόψη μας. Για την εισήγηση της κυρίας Καΐτσα, όσον αφορά το λέμφωμα μαστού, ευτυχώς δεν έχω συναντήσει κάποια τέτοια γυναίκα μέχρι τώρα και ελπίζω να είναι πολύ σπάνιο, και όσο βελτιώνονται και οι τεχνικές της ακτινοθεραπείας και μειώνονται και οι συνεδρίες των ακτινοθεραπείων, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το βλέπετε ούτε εσείς συχνά. Για την εισήγηση της κυρίας Ζαμπέλη, πραγματικά οι αυτοάνωσες εκδηλώσεις από τις θεραπείες είναι συχνές, ενίοτε καταστροφικές
Και όσο πιο μακροχρόνιες είναι οι θεραπείες, τόσο πιο περίεργες εκδηλώσεις ανοσολογικής αρχής συναντούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ογκολόγος πλέον που δεν έχει συναντήσει κάτι ιδιαίτερο, σπάνιο και επικίνδυνο στη διάρκεια των θεραπείων. Ανθρώπους να αναπτύσσουν αυτοάνωση, θα λέγαμε, σαχαρώδη διαβήτη πολύ δύσκολο, θηροειδίτιδες, αρθρίτιδες. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη γκάμα των προβλημάτων και καλό είναι να ξέρουμε ότι όσο πιο πολλές θεραπείες κάνει ένας ασθενής, τόσο πιο περισσότερους κινδύνους έχει στο μέλλον. Δεν είχαμε την εισήγηση της καρδιογκολογίας, αλλά είναι το μεγάλο, θα λέγαμε, κεφάλαιο του μεταβολικού συνδρόμου και των μακροχρόνιων προβλημάτων που έχουν οι ασθενείς μετά από παρατεταμένες θεραπείες. Θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε χάσει ασθενή από καρδιαγγειακά συμβάματα, ενώ είναι ελεύθερος νόσου από τις θεραπείες. Και αφορά και το μαστό, αφορά και τον προστάτη και πάρα πολλούς όγκους. Οπότε η καρδιογκολογία είναι ένας τομέας που οφείλουμε έτσι να παραπέμπουμε τον ασθενή μας και να προλαμβάνουμε νωρίς συμβάματα που καθορίζουν τη ζωή του. Αυτά όσον αφορά σαν σχολιασμό από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ωραία. Νομίζω, κύριε Γεσά, είμαστε έτοιμοι για ερωτήσεις. Κάνω εγώ ένα σχόλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Τζούλη, για αυτά που μας είπατε όσον αφορά την οστεοπόρωση. Ευτυχώς εμείς και τον ορμονικό χειρισμό γυναικών με ορμονοεξαρτώμενη νόσο. Εμείς ευτυχώς οι ογκολόγοι είμαστε κατατοπισμένοι και ξέρουμε την ωφελιμότητα και των διφωσφωνικών σε συνδυασμό με τους αναστολείς αρωματάσεις. Βλέπουμε όμως από την ενδοκρινολογική κοινότητα, και πιστεύω ότι έχω αρκετούς συναδέλφους εδώ, ογκολόγους μέσα, που να το επιβεβαιώσουν, ότι δεν είναι τόσο ενημερωμένοι οι ενδοκρινολόγοι και πολλές φορές όταν πάει ένας ασθενής, είτε για το θηροειδή ή οτιδήποτε, θα του πούνε, καλά, παίρνεις denosumab. Σου δώσανε denosumab, ξέρω εγώ, με TAF2 score -2 κτλ. Και πολλές φορές έρχονται οι ασθενείς και μας λένε γιατί παίρνω denosumab και τι να πω. Ένα είναι αυτό που θα ήθελα να πω. Παρά τις παρενέργειες της denosumab και των διφωσφωνικών γενικότερα για την νέκρωση γνάθου, εάν εσείς το βλέπετε, δηλαδή στα πλαίσια των δικών σας θεραπείων, και τι θα συνιστούσατε περισσότερο σαν αντιμετώπιση, μάλλον επειδή κάνετε μακροχρόνιες χορηγήσεις εσείς των διφωσφωνικών, συγκριτικά με εμάς, εμείς έχουμε άλλο χρονοδιάγραμμα, πώς θα συνιστούσατε την αντιμετώπιση αυτή και την παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν λειτουργεί, δεν είμαι σίγουρος. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το πρώτο, συμφωνώ απόλυτα, γιατί νομίζω πολλοί συνάδελφοι που δεν έχουν εμπειρία ή δεν συνεργάζονται με ογκολόγους και με ογκολογικά κέντρα αντιμετωπίζουν αυτές τις γυναίκες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για οποιαδήποτε οστεοπόρωση. Αυτό γυρνάει πίσω στην εσφαλμένη γενικότερη αντίληψη που υπήρχε, νομίζω, και τώρα σιγά σιγά πάνε να αλλάξει, ότι το T-score σε έναν ασθενή είναι μικρό μέρος της εικόνας. Ξέρουμε, οι πιο πολλοί ασθενείς που έχουν κατάγματα έχουν και απολύτως φυσιολογικό T-score. Πρέπει να βλέπει συνολικά τον ασθενή. Άρα, πολλοί απλά βλέπουν ένα T-score, λένε το T-score είναι -1,2, -1,5, άρα κάποιος υπερέβαλε και στο έδωσε. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχο. Το δεύτερο, η οστεονέκρωση γνάθου είναι από τα πράγματα τα οποία συζητιόνται πάρα πολύ, όπως και υπάρχουν και πολλά άλλα, όλοι ξέρουμε στις ειδικότητές μας. Δεν τα βλέπουμε σχεδόν ποτέ, αλλά συζητιόνται σαν να τα βλέπουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, τα ποσοστά, αν τα δει κάποιος στατιστικά και αριθμητικά, είναι απειροελάχιστα. Μιλάμε. Εσείς τα βλέπετε γιατί δίνετε τις δόσεις σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Εμείς, ακριβώς, γι' αυτό, σε αυτούς τους ασθενείς, θέλω να πω και τι γίνεται. Εμείς βλέπουμε ασθενείς ή με διφωσφωνικά του στόματος, που είναι το 95%,
αυτή με τις κατευθυντήριες γραμμές για την οστεοπόρωση γενικότερα, συνήθως στην πενταετία σταματάμε. Άρα αυτοί οι ασθενείς ξέρουμε ότι σε σχέση με τους ασθενείς τους δικούς σας που δίνεται σε πολύ συχνά χρονικά διαστήματα, έχουν έναν κίνδυνο κάτω από τα 1 στα 1000. Πρακτικά δεν το βλέπεις ποτέ. Και από εκεί και πέρα, στην κλασική οστεοπόρωση, όταν δίνουμε ζοφλέβιο ζολεδρονικό, δίνουμε μια φορά το χρόνο 5 μιλιγκράμμ. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άλλες ζώσεις και άλλες διαστήματα. Δηλαδή, εμείς σε μια ολόκληρη δεκαετία μπορεί να μην συναντήσουμε ούτε έναν ασθενή, ενώ εσείς το βλέπετε πολύ συχνά. Ναι, άρα είναι θέμα των πολύ συχνών διαστημάτων και των δόσεων που τα βλέπετε εσείς. Σε εμάς δεν είναι πρόβλημα στα κλασικά πρωτόκολλα οστεοπόρωσης. Ναι. Σταμάτησε ο φίλος Τέλειος. Για πόσο καιρό μπορούμε να δίνουμε ζολεδρονικό σε κανονικές δόσεις, όχι σε δόσεις των 6 μιλιγκράμμα κλάστα? Σε κανονικές δόσεις... Δηλαδή 4 μιλιγκράμμ μηνιαίως. Σε κανονικές για μεταστατική νόσο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν ασχολούμαι με αυτό. Ναι, εγώ δεν το δίνω σε κανονικές για μεταστατική νόσο, δεν ασχολούμαστε. Ναι, εσείς ασχολείστε με αυτό, να το πω έτσι. Εμάς αυτές οι δόσεις μας φαίνονται μαμούθ. Ναι, το ξέρω, ναι, για αυτές τις μεταστάσεις. Ο κύριος Τζούλης ανέφερε τα 2 χρόνια κάποια στιγμή, ναι. Αλλά τα 2 χρόνια είναι, όπως ξέρετε, οι μελέτες που τελειώνουν, βγάζουν αποτελέσματα και stop, 2 χρόνια. Και να πω και κάτι, να σας διακόψω, ότι εμείς δεν έχουμε εμπειρία, γιατί προφανώς είναι ασθενείς μουσικές μεταστάσεις, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί σκεφτείτε ότι εμείς δίνουμε μία φορά το χρόνο κανονικά στην οστεοπόρωση 5 μιλιγκράμμ ζολεδρονάτη και έχουν γίνει μελέτες και πρόσφατη μελέτη που δείχνει ότι και στη διετία και στην τριετία καταστέλλεται το οστό. Άρα, αν σκεφτεί κάποιος τις τόσο συχνές δόσεις που δίνεται, καταλαβαίνετε πόσο τεράστια είναι η καταστολή, γι' αυτό και βλέπετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε πολλαπλάσεις δόσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο, σχόλιο. Πάντως, ακούγοντας... Γεωργοπούλου κάτι θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Ναι. Ακούγοντας και τις 2 ομιλίες εξαιρετικές, του ενδοκρινολόγου και του ρευματολόγου, βλέπουμε ότι για μεν από την άποψη του ρευματολόγου είναι καλύτερο κανείς να δίνει διφωσφωνικά για να αποφύγει το rebound φαινόμενο και οτιδήποτε, παρά τις άλλες ενστάσεις που έχουμε σαν ογκολόγοι, κυρίως νεφρικής λειτουργίας από νεφροτοξικά φάρμακα που έχουν προηγηθεί. Αλλά ακούγοντας και την ομιλία του ρευματολόγου, δείχνει ότι υπάρχει όφελος όχι μόνο ως προς την ίδια την νόσο, την ανοσολογική, αλλά και την ίδια την νεοπλαστική νόσο. Και αυτό γιατί το ντενόσιμο, πέρα από την αντιοστεοκλαστική δράση, αναστέλει ένα παράγοντα, το ράγκλ, που έχει επίσης και αντιεπιθυλιακή δράση. Και αυτό έχει φανεί επίσης και σε άλλους καρκίνους, κυρίως του προστάτη. Και φαίνεται πως τεκμηριώνεται τώρα πλέον και στον καρκίνο του μαστού. Άρα, αν είχα να διαλέξω μεταξύ των δύο, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ναι, θα έλεγα τα ντενόσιμα από τα αντιράγκλ αντισώματα παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό βέβαια που μου έκανε κυρίως εντύπωση στην ομιλία της κυρίας Ζαμπέλη είναι αυτό που ανέφερε, ότι αφού δεν μπορούμε να δώσουμε μακροχρόνια δρόση στεροειδών για να μην αναιρέσουμε την οποιοδήποτε ωφέλεια της ανοσοθεραπείας, έχουν δοκιμαστεί επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αντι-TNF και αντι-L6. Είναι λίγο αντιφατικό με αυτά που γνωρίζουμε, γνωρίζοντας ένα μικρό ασθενών που αναπτύσσουν καρκίνο, αρκετοί από αυτούς ήταν σε μακροχρόνια ακριβώς αντι-TNF παράγοντες ή αντι-L6 παράγοντες. Και το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε ότι αυτοί που έπαιρναν και αντι-TNF έχουν μειώσει τόσο πολύ την κυταρική ανοσία που αν δεν πάθουν καρκίνο εμφανίζουν κοκκιωματώδεις νόσους, κυρίως φυματίωση. Αν λοιπόν η δική μας επιστράτευση του νοσιακού συστήματος μέσω των όσων έχουμε είναι κυρίως ενισχύοντας την κυταρική ανοσία για να δει τα νέα αντιγόνα των καρκίνων, αναρωτιέμαι πώς, καταστέλλοντας αυτή με DTNF, θα καταλήξει το συμπέρασμα στο οποίο η πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που είπατε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι σε αυτό. Το μικρόφωνο. Αλλά αφορά ασθενείς οι οποίοι παίρνουν ανοσοθεραπεία και αντι-TNF. Δηλαδή, σε ασθενείς υπό ανοσοθεραπεία φάνηκε ότι ο αντι-TNF μπορεί να βελτιώνει το μικροπεριβάλλον του όγκου. Στα δικά μας τα περιστατικά έχει πλέον καταρριφθεί αυτή η θεωρία που υπήρχε, ότι οι ασθενείς που παίρνουν επί μακρό χρονικό διάστημα αντι-TNF οδηγούνται σε καρκινογένεση. Αυτό πλέον δεν φαίνεται από καμία μελέτη. Φαίνεται μάλιστα ότι αν αφήσει κανείς ανεξέλεγκτη μια χρόνια συστηματική φλεγμονή σε αυτοάνωσα νοσήματα, ότι πιθανώς είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση και όχι τα φάρμακα αυτά καθ' αυτά.
Άρα και για τους αντι-TNF πλέον αυτό, και εμείς είχαμε και ένα όριο 5 ετίας, δηλαδή αν κάποιος ασθενής έχει νοσήσει από καρκίνο, κανονικά βιολογικούς παράγοντες αντι-TNF ή αντι-τερλευκίνη 6 μπορούσαμε να βάλουμε μετά τα 5 χρόνια. Πλέον φαίνεται και αυτό να αναιρείται και να έρχεται πολύ νωρίτερα και θεωρούμε, μάλιστα ζυγίζουμε το κόστος και το όφελος, δηλαδή αν ένας ασθενής έχει ένα βαρύ συστηματικό ρευματικό αυτοάνωσο νόσημα, το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί αλλιώς και έχει περάσει μια διετία ή τριετία από τη διάγνωσή του με καρκίνο και ο καρκίνος του είναι ελεγχόμενος, μπορεί να μπει σε βιολογική θεραπεία. Αυτά είναι δηλαδή είναι πριν από μέσα στο τελευταίο εξάμηνο είναι οι οδηγίες αυτές. Πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα πως της προηγούμενης δεκαετίας η βιβλιογραφία έλεγε αυτό ακριβώς και έχουμε δει και αρκετά. Ναι. Ακόμα και τώρα το ισχυριζόμαστε, όχι εγώ, αλλά η βιβλιογραφία καινούρια. Ναι. Επομένως, μιας και μας δίνετε πολύ πρακτικά θέματα, εμείς ακούμε ότι μπορούμε να δώσουμε πρεδνιζόνια ή τέλος πάντων στεροειδή μέχρι 10 μιλιγκράμμ την ημέρα και να μην έχουμε καμία επίπτωση στην ανοσοθεραπεία, να μην την αναιρέσουμε. Για πόσο χρονικά διάστημα θα μπορούσαμε να το δώσουμε αυτό, χωρίς να πούμε ότι δεν κάνουμε τίποτα, δεν αναιρούμε τίποτα από το όφελος της ανοσοθεραπείας? Αυτό έχει να κάνει λίγο, η δόση της κορτιζόνης έχει να κάνει λίγο και με το πόσο ανοσοκαταστέλουμε τον ασθενή. Δηλαδή, μία χορήγηση πάνω από 10 μιλιγκράμμ πρεδνιζολόνης την ημέρα για μακρύ χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα φάρμακα που θα παίρνει ο ασθενής για τον καρκίνο του, είτε είναι χημειοθεραπεία, είτε μπορεί να παίρνει και χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία μαζί. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο ανοσοκατασταλτικό μέτρο. Άρα, τις παρενέργειες της κορτιζόνης θα τις ελέγξουμε, θα τις προσέχουμε. Είναι η οστεοπόρωση, είναι όλα τα υπόλοιπα που κάνει σαν παρενέργειες η κορτιζόνη. Δεν υπάρχει στις μελέτες ένα όριο που λέει ότι μέχρι 6 μήνες ή μέχρι 1 χρόνο 10 μιλιγκράμμ μπορεί να δίνεται στον ασθενή. Φαίνεται ότι σε δόσεις κάτω των 10 μιλιγκράμμ δεν επηρεάζει την αντικαρκινική δράση των φαρμάκων. Άρα, ζυγίζουμε νομίζω το κόστος και το όφελος του ασθενούς. Δηλαδή, αν ένας ασθενής έχει να υποφεληθεί από το να μείνει στην ανοσοθεραπεία, είναι προτιμότερο να μείνει στα 7,5 μιλιγκράμμ, στα 5 μιλιγκράμμ. Εμείς έχουμε την εμπειρία από δικούς μας ασθενείς και από δικά μας νοσήματα. Υπάρχουν ασθενείς με λύκο που δεν μπορούν ποτέ να φύγουν από την θεραπεία, μακροχρόνια θεραπεία με την κορτιζόνη. Δηλαδή, τα 5 μιλιγκράμμ πρεδνιζολόνης για μας είναι διαχειρίσιμα μιλιγκράμμ. Άρα, αν ο ασθενής έχει να υποφεληθεί από το να μείνει στην ανοσοθεραπεία του και να μείνει σε 5 μιλιγκράμμ πρεδνιζολόνης, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να μείνει στα 5 μιλιγκράμμ πρεδνιζολόνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι. Κυρία Καραγεωργοπούλου, επιμένετε στην ερώτηση? Ωραία. Τότε νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική συνεδρίαση που όλοι είμαστε σοφότεροι. Νομίζω ότι πρέπει να την επαναλαμβάνουμε κάθε φορά. Ευχαριστούμε πολύ το Προεδρείο, τους Προέδρους και τους συμμετέχοντες και εσάς που είστε εδώ, και αύριο το πρωί ξεκινάμε ζωηροί.